2023-24 with the budget, not 2 years money. After Ramondino, half of Yaparo, from the 50 slot of money. Operational support pay, after the operation is hammer. How many you can see continue honorable opposition leader. They call the summon in the supplementary budget or budget deciding budget. So I can if you had a pair of 2 of to the night time here, all budget double. So they had a pair of 2 the ADC or the budget, the money. There are 2 doors. 2, 2, 1, 2, 4. Road. 2, 3, 9, 1, 3, 4. 301 50.77. Sulo Sutro or the form 14560.44. 1718 the budget addition or budget result 36296046. How is the budget addition? Aboni double. Haidar Shah. I think the government, there are two of them, school of our budget, no, I think the beginning is the budget, double to find that. I have more 3629.46. Our double highway like a 67264.30 crore. That's the ADCO. How many crores? No, I'm sorry. The ADC is around the money, the South Korea. Yes, about this too. Gentlemen, as soon as I'm about ADC, in addition to ADC around it, tribal supply around it. যেটা হচ্ছে চুচিনে স্টেকে হইতে পঞ্চায়েত চলতে যে রাম খামানে শুধু যে এডিসিও যে রাম যে কোনো সাইমন আবাই সং ডেভেলপ খাইমেয়া ওয়ান টু টু গুলো আবাই সং খাইমেয়া কিন্তু চিনার স্টেকে হইতে রাম খামানে তো আর কিছু খাইমান তিনি কম্প্রেহেন্সিভ জনাইলে আগামী বাজেট 2022-23-24 proposal of development of tribal is a fungibility. The state government is committed for the socio-economic development of tribal communities, particularly development of the Tripura Tribal Area Autonomous District Council area, and also implementing various tribal development programs with full emphasis. Apart from that, new project, various ongoing projects for the development of the people of being reviewed and being made more realistic, keeping a change in respect of time and environment. The state government is making all our efforts to accelerate the pace of development of the state by creating social and financial infrastructure in the tribal area on a priority basis. The total budget estimated of the state, including pension, interest, and loan payment for the financial year 2023-24 is
27,654 crore 45 lakhs. Out of this, an amount of 1406, 1486 and 43 crore, that is 14,086 crore and 43 lakhs, including pension, interest and loan payment, repayment, and being earmarked by the state government, especially for development purpose, out of which rupees 5563.67 crore, 5,563 crores 67 lakhs, including pension, interest and loan repayment, is earmarked for the development of tribal dominated areas, TSP tribal state plan, which is 39.49% Hongka. In this regard, it is specially mentioned that according to 2001 census, 31% of the total population of the state are tribals. According to the population percentage, the amount of money required to be allocated is 31, but the budget for development of a tribal area through various departments is more than 39.49%. The proposed allocation for the tribal welfare department in the budget for the financial year 23-24 is 1024.46, 1024 crore 46 lakh, which is among 228.5 crores, 228 crores 5 lakhs, more than the financial of 22-23. The percentage increases 28.71%. Rupees 200 crore has been earmarked under sales tax of 23-24, which is rupees 35 crore, more as compared to 22-23, 21.2% higher. For transfer of funds to local bodies, 6 the budget of 23-24 has been kept as rupees 160 crore, which is rupees 10 crore more than budget of 22-23. In the budget for the financial year 22-23, it has been proposed for direct placement of funds of rupees 672.6 crore, that is 672 crores 64 lakhs to TTADC through various developmental departments of state government. A total of 14 important departments, including tribal welfare department, which is about rupees 53.39 crore more compared to budget of the financial year 22-23 as percentage, which is 8.62%. Tomorrow, my bank account is 2022 stage in the budget. By stage of the tribal welfare budget 795.96. 23-24 budget of the 1024.46 crore. Transfer of local bodies 6 of the आगे 150.00 crore. 23-24 में budget of the 160 crore. Fund placed directly to TTH is 14 non-life department including tribal welfare and previous budget of 619.25 crore. Second is the budget or the 672.64 crore. So how much is the 1024.64 160 TSP flow from 560.8 almost not 8 to total 573.05.8331. अब अमो एडिसी दे रहा क्रेक कैसा अमो दे रहा सुधो ट्राइबल एरिया ने बावे जरे आप बोला तो ना बरो बेनिफिट तो ना इन एडिशन जो रहा है एडिशन और
additional fund to the wall being executed. Initiative has been taken for preparation of project, namely Tripura Economic Growth and Sustainable Service Delivery Project of ₹1400.00 crore. With the help of World Bank, the main focus of the project is to develop a lively food opportunities, quality education and roads for development of supply chain in the tribal dominated blocks of Tripura. The World Bank Board of Directors has approved the project recently and likely to be launched after signing of agreement. The main focus of the project is to improve the quality of life and improvement of education, road in the 23 tribal dominated blocks of Tripura, including 12 aspirant blocks. Total project cost is ₹14,140.00 crores, out of which World Bank loan will be 80% and the state government contribution is 20%. The project will be implemented through Tribal Welfare Department of Agriculture, Public Work Department, Education Department, Agriculture, Farmer Welfare, Animal Resource Development, ARDD Department, Fishery Department, Information and Technology and Rural Development. Under the project, 75000 households will be benefited in livelihood intervention under Tripura Rural Economic Growth and Service Delivery Project to be funded by the World Bank. 31 NOS secondary schools in the 12 aspirant blocks will be directly benefited from infrastructure development by construction of additional classroom and other facilities like labs, library, drinking water and toilets. Under TRESP, students from 108 secondary and senior secondary school in 12 aspirant tribal blocks will be directly benefited from the setting up of vocational education, laboratories, provision of school-based vocational education, and providing in-person career counseling support. Our visitor, the new scheme declared in the budget 23-24, 3 new scheme has been declared for overall development of school scheduled tribe of Tripura. These are Chief Minister Tribal Development Mission, Mukhyamantri Janajati Vikas Yojana, and free education for the ST students studying in the top ranked university institution. An amount of ₹30 crore is kept for the scheme. Chief Minister Tribal Development Mission. The state government is committed to ensure the development of tribals of Tripura. Keeping in this view, Chief Minister Tribal Development Mission focusing education, health and nutrition, sanitation, drinking water, livelihood will be formulated and launched. Mukhyamantri Janajati Vikas Yojana. In order to provide support to tribal families and to further accelerate economic prosperity, the Mukhyamantri Janajati Vikas Yojana will be launched. Under the scheme, assistance will be provided for incoming generation and ensuring livelihood opportunity for the poor tribal families. Free education for ST students studying in top-ranked universities. For development of quality of education of the scheduled tribe and to encourage ST students in higher education, this year the budget provision has been kept for a new scheme for providing free education, including food and lodging, to the ST students studying the top-ranked university and institution. About 14 crore division or improvement. Present cause এলাকা তৈরি করে নিজেকে সামনে ঠিক অনেক রাজু তৈরি করতো আবার ফেলে গভর্নমেন্ট চেষ্টা খাইল 2018 যখন বিজেপি সরকার আইপিএল বিজেপি সরকার যখন খাই না
2 বছর তুমি করোনা বাই করোনা বাই তুমি সামু খাইবে না 3 বছর বেশি আমাদের সারা ত্রিপুরা মধ্যে তুমি দুই খাবার খাইবে না আবু ইম্পসিবল কিন্তু তুই এলাকা বেশি তো তাই বন্ধ যে বিষয় কিন্তু অনেক এমএলএ সামানি যে হাইরে বেশি এলাকা বেশি খাবো হামনে পরে অনেক জায়গা আছে হাতের অবস্থা তুই ভাই আমো 2000 ফিট 3000 ফিট কেমন পরে পরে তুই ভাই আবু তুমি তাও ছেড়ে না আবু তুই চিন্তা ছেড়ে না যত সম্ভব সরকার খাইতে মতো 90 দুই লাইন পাবে অনেক জায়গায় কম হয়েছে কিন্তু তিনি অনেক পয়সা প্রবলেম যে এডিসি এরিয়াও যখন তৈরি গাড়ি থানায় হাইওয়ে মিছিল থানায় তখন তিনি বড় ভাষা পার্টির ঘুমুং না হয় পার্টির বদনাম হবে বড় সাও এডিসি সিনেমা হাবিয়া যখন এডিসি হাবিয়া কিন্তু বিকামে হয় এডিসি দিছে হাত থাকো পার্টিশন মাসে পারে আমগো এডিসি দিছে আইন আর টোটাল 50,301 I put up the water, this is 28,000 only estimate. Total the edisi release covered now. Ours to Mahave, to Makaya, Parison Manana. The hour to Samara, then said, government time from 2022 decision, no one over to this no slogan that this Samani, Avana. পুরোনা ছেড়ে না যত মানুষ করে যাইছে তিনি শুধু তৈরি করে লামানি নব হয় না বড় যে প্রতি প্রজেক্ট না এক্সট্রা বাজেট দিতে মানে তো সাইমন যে ডিসিশন যে রামজন না হবে কালার হবে সাইমন হবে কিন্তু এক্সট্রা বাজেট কোনো যে রিজাল্ট আছে আবলে তো ইমপ্লিমেন্ট খাই এমন হচ্ছে আবার হবে আমার সাপোর্ট খাইও তিনি hospital ni kau tui ni kau tu doi bok tui ni kau master ni kau tu mau usaha ka baru hospital jadi ADC sekolah je ADC ni santiba tui kormo kaise ADC hospital tomaro je ADC hospital doctor no pinjon kaisa doctor 24 hour program second tomo 24 hour bible clinic tomo আবু চোখি সামারে নাই তখন এডিসি এর যে ডাক্তার যদি বড় হাই খাইতে বড় খানাই করে তো আমাইয়া আতো যে ফার্মাসনে জায়গা খালি করে কিনা সার গুলো ট্রাক্টর গুলো ও গভর্নমেন্ট ফাইনাল করে কোন সময়ও সব সিপিএম সব কংগ্রেস সব বিজেপি কোন সময় নাই অরিজিনাল যারা কৃষক থাকে বড় ট্রাক্টর পাওয়ার টিলার সার যতই গত বছর আইন নির্দেশনা আকারের জায়গা খিলাফাই মাতে সার মাই আনিয়া বা ট্রাক্টর মাই আনিয়া খাইনাই করে কাইসানো যিনি ভুল খাইখা যিনি নরেন্দ্র মোদী মাই উত্তরিতা রেখা যখন মাই উত্তরিতা রেখা বড় বাংলাদেশ ছেলের থাকা লেবার বলতে কারণ কারণে তিনি ক্ষেত্র খিলাফে তোমার আবশ্যক একটা দিজন ওর সার পুরো ট্রেক্টর পুরো আবশ্যক হয় তিনি আগে এগ্রিকালচার মিনিস্টার বনি যাতে অনেক চেষ্টা থাকে অনেক ডেভেলপমেন্ট থাকে এগ্রিকালচার সেক্টর দিনে পাইনাপেল কুইনিটেল আছে তো জ্যাকফ্রুটেল আছে তো বিদেশের হবো কখনো তো কল্পনাবো খেয়ে যাবো ওদের তো বাইরে হবে আমরা সেখানে সারা যিনি প্রাইভেট ফ্যামিলি রেজুলেশন তিনি যে অনারেবল এমএলএ সুদীপ সরকার যে তৈরি মানে 25টা বছর তোমরা খাই দিছো ইউজার প্রোভাইড কাম করো আমি বছর সিপিএম এক্সিট দখল খাইকা উইদাউট অপোজিশন বাবু আবু খবর সাইনিয়া যে ছিল বুকুমারা কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট নাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং নাও এত দিন পর অবসর ছায়া অনারেবল স্পিকার ওভারঅল করে খা এলাকা পাবলিক ফোরাম সাবজেক্ট খাইয়া আবু খবর যত করো এমেন্ডমেন্ট বিল ওভার এমেন্ডমেন্ট ফর অলরেডি সাইন হবে যে অনারেবল জিনিস হোকা জাস্ট পাবলিক নো ফ্লো মানে যে जो খাইমান করে যে এমেন্ডমেন্ট বিল পাস হবে কিন্তু অলরেডি আমাদের বাইরে সব পাই বলা আমি সারা কোই করে নাই The state government is committed for the socio-economic development of tribal communities, particularly development of Tripura tribal area, autonomous district council area, and also implementing various tribal development for the development of the people
and being reviewed and being made more realistic. In order to extend more autonomous district council, after approval of the state government of Tripura, Tribal Area Autonomous District Council, establishment of town committee Bill 2019 has been notified in the Tripura Gazette. Government of India has been presented a draft Constitution 125 Amendment Bill 2019 in the Parliament with a view for overall development of the various autonomous councils constituted under 6th Schedule of the Constitution of India. To ensure the overall development and for giving more powers to the autonomous council of the North-Eastern region, the Constitution 125 Amendment Bill 2019 proposed the following matters in respect of Tripura Tribal Area Autonomous District Council. Increasing of number of seats, members from 30 to 50. Block council shall be established for a group of villages in the rural areas. Number C, extending power to transfer of land. D, providing additional power like North Kalsari Autonomous District Council and Karbiala Autonomous Council to make laws. Renaming Tripura Tribal Area Autonomous District Council as Tripura Territorial Council. During 2018, 19 and 20, 21, 22, a total amount of rupees 114.40 crore has been provided to TTADC for various developmental activities under special assistance to central plan. During 2022-23, a total amount of 15.64 crore has been provided to TTADC for setting up a sensitive football ground at Komolong and Osobi. Drugs rehabilitation centers and tourist cottage under special assistance capital scheme in the financial year 2022-23. Paisa present to our members to promote our Salafai Tax. Question is greater Tripura land or not? The constitutional solution. That has to be one. Either a greater Tripura land or that's the paper is written. So, তিনি যে রামমন তিনি গভীর নন সাবুক খাইয়ে আমার আরো কোপাই হাত ধরে নষ্ট মাননীয় সদস্য মানে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট আমি এখানে বসে বসে দেখছিলাম ইলেকট্রিক কোনো কিছুর জন্য একটা জিনিস দেখলাম 17-18 ফান্ডটা কেমন দেখলেন এই ডিফারেন্স বিটুইন সিভিল গভর্নমেন্ট ডিজিটাল গভর্নমেন্ট যখনই 17-18 কত ছিল 17-18 ছিল 221 কোটি ট্রান্সফার ফান্ড 18-19 এক বছর পেরিয়ে যখন নতুন গভর্নমেন্ট আসলো ট্রান্সফার ফান্ড কিন্তু 460 কোটি মানে 211 কোটি 5 বছর ডাবল করেছে 260 কোটি ওরা দেখতে আমি সব এগুলো সবই পুরনো বইগুলো বের করেছি তাদের সাথে ট্রান্সফার ফান্ড কি করেছিল এই 5 বছরে তাদের 5 বছর 13-14 থেকে সবকটা পর্যন্ত বেড়েছে অনলি 17 crore 17 কোটি আর 5 বছরে ডক্টর মানিশার নেতৃত্বে করেছে 211 দেখেন সবগুলি বই কিন্তু এইগুলি কিন্তু আমাদের লাইব্রেরিতে আছে ইচ্ছা করলে আপনি লিখতে পারেন আমি বলছি না আরো দেওয়া দরকার কিন্তু ব্যাপারটা হলো ইন্টেনশন অফ দিস গভর্নমেন্ট এই কথা বলার জন্য একটু উনি বলেছে বলে পুরান বইগুলি জেনে দিন আমাদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার আমাদের উদ্দেশ্যটাও একটাই মানে এই যে টাকা দেওয়ার যে মিটারটা এই মিটারটা আরো বেশি দেয় গতিও বেশি মিটার বেশি দেয় মিটার যে চলছে ইট ইজ গুড মিটারটা দেওয়ার টাই করার বেশি যায় এই দাবিটা মাননীয় সদস্য বিনয় ভূষণ দাস
গত 7 জুলাই আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় 2023-24 অর্থ বছরের যে বাজেট উপস্থাপন করেছেন, এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমরা আলোচনা রাখছি। এই বাজেটে সেবা, সুশাসন এবং গরিব কল্যাণের লক্ষ্যে এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে ত্রিপুরার মানুষের জন্য জনকল্যাণমুখী এই বাজেট। তাই এই বাজেটে টোটাল এক্সপেন্ডিচার করা হয়েছে 27,654.40 কোটি টাকা, যা গত 2022-23 থেকে 9.87% বেশি। এখানে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই যে 2022-23 থেকে 9.87% বেশি বাজেট করা হয়েছে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে। যদিও ডেফিসিট বাজেট 611.3 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, সেটা আসবে আমাদের উন্নয়ন থেকে, সেটা আসবে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো এইটাই, উইদাউট ইনক্রিজিং এনি ট্যাক্স এখানে 9.87% বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে। কোনো ট্যাক্স বাড়ানো হয়নি। এখানে একটা ক্রেডিট এই বাজেটে রয়েছে। সরকারের সমস্ত ডিপার্টমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। সমস্ত ডিপার্টমেন্টের জন্য অর্থ আছে। এগ্রিকালচার এন্ড ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, এনিম্যাল রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, ফিশারিজ, এডুকেশন, youth affairs and sports, health services, food, civil supplies and consumer affairs, SC welfare, OBC welfare, minorities welfare, tribal welfare, rural development, drinking water and sanitation, panchayat, information technology, home, fire and emergency services, prison, revenue, science and technology and environment, industries and commerce, skill development, tourism, information and cultural affairs, transport, road and bridges, water resource, power, urban development, handloom, handicraft and sericulture, cooperation, social welfare and social education, labor organization. সমস্ত ডিপার্টমেন্টে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, কোনো কিছুই বাদ যায়নি। এই যে বাজেট পেশ হলো, সবাই বক্তব্য রাখছেন, বিরোধীরা এই ব্যাপারে কিছুই বললেন না, বললেন দিশাহীন বাজেট। তাহলে দিশাটা কি, তাও তারা বললেন। কোন দিশাতে বাজেট হওয়া চাই? জনসাধারণের ক্ষতি করবে এমন বাজেট হয়েছে। বাজেট এরকম হওয়া উচিত নয়, তাও বলেছেন, কিন্তু কি হওয়া উচিত সেটা কেউ বলেন নাই। এটা বলা উচিত ছিল সবাই, কারণ বাজেটে আলোচনা হচ্ছে, একটা প্রগ্রেসিভ কিছু হতে যাচ্ছে। মানুষের কল্যাণের জন্য 27,654.40 কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। সেটা কত বেশি হওয়ার দরকার নাকি কম হওয়ার দরকার, নাকি এই ডিপার্টমেন্ট থেকে কমিয়ে ওইখানে বাড়াতে হবে, এরকম কিছু কেউ বললেন। বললেন দিশাহীন। I cannot accept it. আমাদের দিশা সেবা, সুশাসন ও গরিব কল্যাণ। গরিবদের জন্য ভাবে আমাদের সরকার সবচেয়ে আগে। যেমন ধরুন, রিসেন্টলি আপনারা সার্কুলার দেখবেন, সিডিপিও অফিসে পাঠানো হয়েছে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে। সমাজ পরিবারে একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি মারা গেছে, তার ফ্যামিলিতে ছেলেমেয়েরা রয়েছে, কি করবে, কি করে পড়াশোনা করবে, কি করে চলবে, তাদের জন্য প্রতি মাসে 4,000 টাকা করে দেওয়া। এটা কি উন্নয়ন নয়?
এটা কি শুভ চিন্তা নয় গরিবদের জন্য? ত্রিপুরা সরকার আমাকে লেবার বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়েছে, আপনারা জানেন। সেখানে আমরা কি করেছি, যারা নির্মাণ শ্রমিক, কাঠ মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, জলের পাইপের কাজ করে, রং মিস্ত্রি, রিল মিস্ত্রি, তারা সবাই নির্মাণ শ্রমিক, ইটভাটার শ্রমিক, ইন্ডাস্ট্রিতে শ্রমিকের কাজ করে, ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে কাজ করে, তারা সবাই নির্মাণ শ্রমিক। তাদের ছেলে মেয়ের পড়াশোনা ফ্রি। ক্লাস 1-এ প্রতি বছর 1800 থেকে কলেজে যাওয়া পর্যন্ত 20,000 টাকা প্রতি বছর দেওয়া হচ্ছে। সেটা কি গরিব কল্যাণ নয়? একজন নির্মাণ শ্রমিককে মেয়ের বিয়ের সময় 50,000 টাকা করে দেওয়া হচ্ছে, সেটা কি উন্নয়ন নয়? বিগত সরকার কি চিন্তা করেছিলেন এদের জন্য? আমাদের বহু থেকে আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়া হচ্ছে, নির্মাণ শ্রমিকের চিকিৎসার জন্য 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমাদের বহু থেকে পেমেন্ট করবে। সেটা আরো বাড়বে। এটা কি গরিব কল্যাণ নয়? একজন নির্মাণ শ্রমিক মারা যাবে, তার ফ্যামিলি কি করে চলবে? 2 লাখ টাকা দেওয়া। অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে নির্মাণ শ্রমিক, তার ফ্যামিলিকে 4 লাখ টাকা দেওয়া। এবং অনেক স্কিম আমরা এনেছি। ইভেন গত 6 তারিখে আমরা একটা ডিসিশন নিয়েছি যে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে আমাদের অ্যাম্বুলেন্স মোবাইল ক্লিনিক আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অ্যাম্বুলেন্স মোবাইল ক্লিনিক, যেখানে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ হচ্ছে, অ্যাম্বুলেন্স যাবে, ডাক্তার থাকবে, নার্স থাকবে, মেডিসিন থাকবে, মেশিন থাকবে, টেস্ট করা হবে, ব্লাড টেস্ট করে সমস্ত রিপোর্ট দিয়ে মেডিসিন পর্যন্ত ফ্রি দেওয়া হবে আমাদের বোর্ড থেকে সেটা করা হবে। এগুলি কি উন্নয়নের চিন্তাধারা নয় সরকারের? এছাড়া অনেক স্কিম রয়েছে। এখানে অনেকেই বলেন এসটিদের জন্য কিছু করা হয় নাই, বলছেন কোনো চিন্তাধারা এসটিদের জন্য হয় নাই। আমার একটা কথা খুব মনে পড়ছে, আমাদের আইপিপির সাথে আমাদের এখনো যুক্ত রয়েছে। আমাদের বিশ্বকবিরা ছিলেন, আইপিপি ছিলেন আমাদের সাথে। বলা যে আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড কেন চাইছি? উন্নয়ন নেই। প্রশ্ন করা হচ্ছে এখন কেন চাইছেন না? বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স এসেছেন, ত্রিপুরাল্যান্ড ছেড়ে এসেছেন কেন? তখন উত্তর ছিল যে ডেভেলপমেন্ট যেভাবে বিজেপির সাথে মিলে আমরা কাজ করছি, এই উন্নয়নের জন্য আমাদের ত্রিপুরাল্যান্ডের কোনো ডিমান্ড নেই। এখন কি হয়েছে আবার? গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। দেখুন, প্রমাণ দিতে গেলে আমাকে রেকর্ডে যেতে হবে। এটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল, অস্বীকার করবেন না, এটা আলোচনা হয়েছিল। আচ্ছা, আমার এখানে 2টা ব্লক রয়েছে, পানিসাগর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি। একটা পানিসাগর ব্লক, একটা দামছড়া ব্লক। আপনারা জানেন দামছড়া ব্লকটা এডিসি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, সেখানে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে এডিসি যেতে দামছড়া ব্লকে টোটাল 5টা। প্রত্যেকটা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট 1 কোটি টাকার উপরে, কিন্তু পানিসাগর ব্লকে একটিও হয়নি। 5টা দিয়েছি আমরা, 5টা। ওইখানে ভালুচড়াতে একটা, দামছড়া যাওয়ার পথে চুমচড়াইতে একটা, নীলবসন পাড়াতে একটা, কাহামতাইতে একটা, কসকোতে একটা। কাহামতাই কসকো এই 2টা গ্রুপ শরণার্থী সেটেলমেন্টের এরিয়া। পানিসাগরে এইরকম একটাও প্ল্যান্ট নাই, এই স্কিম হয়। কারণ পাহাড়ি এলাকাতে জলের অভাব, আমরা চিন্তা করে দেখেছি, ওইখানে প্রথম হওয়া দরকার। এটা কি ডেভেলপমেন্ট নয়? এটা কি জনজাতিদের উন্নয়নের কথা নয়? দেখুন, 2018 পরে
তিনটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হয়েছে। এখানে প্রাক্তন এডুকেশন মিনিস্টার রয়েছেন। তিনটা হাই স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম, দুইটা এডিসি এরিয়াতে, একটা নোয়াগাঁও একটা দামচড়া। বলছেন উন্নয়ন হচ্ছে না। এটা কি করে হবে? এছাড়াও বাজেটে যা রাখা হয়েছে উন্নয়নের কথা, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে আমি একটু বলছি। আগরতলার মহিলা কলেজ, ফটিকরায়ের আম্বেদকর কলেজ, গন্ডাছড়া সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধীনে 3টি নতুন এসটি কলেজ হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। এটা কি উন্নয়ন নয়? আগরতলার মেলামাঠে কুমারী মধুতি রূপশ্রী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার সাবরুমে কলাছড়া ট্রাইবাল রেস্ট হাউস নামে 2টি নতুন উপজাতি রেস্ট হাউস চালু হয়েছে। এটা কি উন্নয়ন নয়? আমবাসার নারীছড়াতে একটি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং স্কুলটি চালু হয়েছে। তাছাড়া 12টি নতুন ইএমআরএস এর নির্মাণ কাজ চলছে। এডিসি ত্রিপুরা এসটি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষ থেকে 539 জন জনজাতি যুবক যুবতীকে সশর্তে ঋণ এবং 13 জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। স্বীকার করতে হবে। কোমলুঙের টিটিআইডিসি হেডকোয়ার্টার্সের সৌন্দর্যায়ন ও পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য একটি থিম বেসড মিউজিক্যাল ওয়াটার ফাউন্ডেশন স্থাপনের জন্য 2023-24 অর্থ বছরে রাজ্য সরকার 1 কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে। 1 কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী আবাস মিনি মিশন প্রকল্পে 9517 জন জনজাতি সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন ও 8400 হেক্টর এলাকায় রাবার বাগান লাগানোর কাজ হয়েছে। আগামী 2 বছরে জনজাতি রাবার উৎপাদনকারীদের জন্য 27.50 কোটি টাকা ব্যয়ে 50টি স্মোক হাউস নির্মাণ করা হবে। বাজেটে ধরা হচ্ছে। স্থায়ী জীবিকা অর্জনের সুযোগ এবং পরিকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে জনজাতিদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক ত্রিপুরা রুরাল ইকোনমিক গ্রোথ এন্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট প্রকল্পের জন্য 1435 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এই প্রকল্প আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই শুরু হবে। তো বাজেটে এগুলি এসেছে। জনজাতি এলাকার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশন চালু করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যার মাধ্যমে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যবিধি এবং পানীয় জলের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে। উক্ত মিশন বাস্তবায়নের জন্য এই অর্থ বছরে 30 কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যার মাধ্যমে ভারতের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যোগ্য জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও থাকার ব্যবস্থা করা হবে। এটা উন্নয়নের বাজেট, উন্নয়নকামী বাজেট নয়। শুধু এসটি বললাম, অত সবাই বাজেটের বিরোধিতা করছেন, কেউ সাপোর্ট করছেন না বিরোধিতা, কেউ বলছেন না যে এটা হোক, এটা 100% হোক। আমরা চাই এই ডেভেলপমেন্ট, তাহলে আমরা বেটার ডেভেলপমেন্ট চাইবো না। বলবেন তো? কারণ বলেছেন আপনারা, আজকে বলেছেন যে উন্নয়ন নেই, সেদিন আমরা বেটার ডেভেলপমেন্ট চাইছি। আপনারা বলছেন, আজকেই বলছেন, আমি শুনতে পেয়েছি। তাহলে ডেভেলপমেন্ট হলে উন্নয়ন, আমার ডেভেলপমেন্ট যদি হয়ে যায় তাহলে বেটার ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজন নাই, আপনারা স্বীকার করছেন। আমরা এটাই চাইছি, উন্নয়ন যা চাওয়া হবে তাই আপনারা পাবেন, এবং উন্নয়ন হলে বেটার ডেভেলপমেন্টের ডিমান্ড আপনাদের নেই, সেটা আজকেই আপনারা বলছেন। উন্নয়ন নেই, উন্নয়ন নেই আমাদের এনসিতে, একদিন আমরা বেটার ডেভেলপমেন্ট চাই, এর মানেই হলো যদি উন্নয়ন হয়ে যায় তাহলে আমরা বেটার ডেভেলপমেন্ট চাই না। Can I share one thing? Budgeted economy বক্তব্য করছে, we welcome, let the House allow to discuss the matter of greater development
will definitely reply, honorable member and all the members in the house, the greater Tipraleri শুধু উন্নয়নের জন্যই আমরা চেয়েছি। আর উন্নয়ন সরকার কেমন উন্নয়ন এভরিওয়্যার উই নো। কেউ লেখাপড়া করবে এটা সরকারের সমস্ত দায়িত্ব থাকে না। অনারেবল মেম্বারকে বলছি, let us discuss the budget. If you want to discuss greater Tipraleri, please give this slot here. Thank you. মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মানে মুখ্যমন্ত্রী আছে, কালকে একটা কথা বলছিল যে ট্রাইবেল একটা স্কুল কাঞ্চনপুরে বিদ্যালয় স্কুল ও ত্রিপুরা রাজ্যের কোন বিধানসভা কেন্দ্রে চারটা সবটা সাতটা উঠাতে হবে। অথচ দেখুন আমি বলছি একটু দেখুন, আপনি দেখুন আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কদমতলাপতি 1, রাকেট প্লিজ বাগপাশা 1, কদমতলাপতি 1, যুবরাজনগর 2, চণ্ডীপুর 2, ফটিকরায় 2, বাচারপুর 3, কাঞ্চনপুর 4, পদ্মপুর বিধানসভা। আমি কোনটাকে বলছেন? প্রত্যেক বিধানসভাকে বলছেন। আমি পদ্মপুর বিধানসভা আছে, পদ্মপুর বিধানসভা হোক নিশ্চিত হবে। কি বলছেন ভাই? পদ্মপুর বিধানসভা Sir, সিমলা 3, with due সিমলা respect, 3 এসটি সিটের প্রত্যেকটি জায়গা আছে। সিমলা 3 এবং আপনি জানেন টাকা জমা 2 কাল বলছিল টাকা জমা মানে 2 নাম বলে দিচ্ছি। টাকা জমা গোপু একাডেমি মিডিয়াম এন্ড এইচডি মেমোরিয়াল হাই সেকেন্ডারি স্কুল। ট্রাইবেল এলাকা বেশি দেওয়া হয়েছে যাতে সবটা বিকাশ হয়। with due respect to the honorable minister, আমি বলছি, উনি বলছেন যে কাঞ্চনপুরে 4টা দিয়েছি, টাকার জন্য এখানে দিয়েছি। We are not telling you are not giving. তবে আমি বলছি সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই রাজ্যের নন ত্রিপুরা অর্থাৎ বাঙালিদের, মুসলিমদের, মণিপুরীদের বাদ দিয়ে যদি শুধু ট্রাইবেলদেরই দিয়ে থাকে, I am not going to accept. এটা করছি না। সবকা সাথ সবকা বিকাশ প্রত্যেকটি এলাকাতে হতে হবে। Why only this না highlighted? না এখানে আমার আমাদের কনসিডার বান সেকেন্ড আমরা না ঠিক আছে একটু বলছি। আপনি বলছেন ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, যদি ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হয় তাহলে আমরা আগের জায়গায় থেকে যাব। এখন আমি একটু বাড়িয়ে দেব, ড্রাইভারকে বাড়াতে হবে না, সবার হবে না তো। Now you are answering. Yes, আমরা সেই কিছু বলছি। যেভাবে আপনি বলছিলেন হ্যাঁ। মানুষ ভাববে হ্যাঁ। যে বাঙালিদের বাদ দিয়ে মুসলিম মান কি হচ্ছে না? আমি পিছিয়ে আছে 25 বছরের পিছিয়ে ছিল, এইগুলি আস্তে আস্তে আমরা ডেভেলপ করছি। বিদ্যাজ্যোতি স্কুল যেগুলো হয়েছে 25 বছরের স্কুলগুলোকে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল করা হয়েছে। একটা নতুন স্কুল আপনার ভাই কেন টাকা লাগে? কিছু করো না আচ্ছা বামফ্রন্ট করে দিয়েছে, সুন্দর সাইনবোর্ডে লাগিয়েছে বিদ্যাজ্যোতি নাম দিয়ে। একটা নতুন স্কুল করেননি। আমি কথা বলছি ঠিক আছে, আপনি সব আসুন আমি দেখাবো কি করছেন আপনি। আসুন না আমি দেখাবো নতুন স্কুল বিল্ডিং যদি দেখতে হয় আপনাকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের জন্য আসুন। ইউ আর ওয়েলকাম টু সাউন্ড, প্লিজ কাম। আমি দেখাবো আপনাদেরকে, ইউ আর ওয়েলকাম। এক সেকেন্ড স্যার মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছেন বেশি করে দিচ্ছে, বাড়িয়ে দিয়েছে, এরকম যদি করেন আমি আপনার থেকে আমি আমার বিধানসভাতে একটা কলেজ চেয়েছিলাম সব বিধানসভা কলেজ আছে, সব বিধানসভা কলেজ আছে, কলেজ নেই আমার কাঞ্চনপুরে কলেজ আছে, লংকাডিতে কলেজ আছে। আপনি শুধু সিদ্ধান্তে কলেজ ঠিক আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো আপনাকে জন্য চিন্তা করতে পারবো। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ঠিক আছে, বলেন।
বিদ্যার্থী স্কুলের কোথায় আসছে আমার পানিসাগর এসএসসি কনস্টিটিউয়েন্সিতে দুইটা বিদ্যার্থী স্কুল আছে একটা দামছড়াতে একটা ডিসিএতে আর একটা পানিসাগর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করেছি যে দামছড়া থেকে মুখরাই থেকে স্টুডেন্টরা ভ্রমণ করতে পড়াশোনা করবে অথচ এলাকাতে যদি একটা ডিগ্রি কলেজ হয় সাথে সাথে স্যাংশন হয়ে গেছে ক্লাস করার সময় দাম হচ্ছে চার্জার আনছিলা 3 নাম বলে দেব দামছড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল লাইভের মোবাইল চ্যাট দামছড়া হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল পানিসাগরে পানিসাগর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল পানিসাগর আমরা বলছি দুটো খবর রাখতে তিনটে ইয়েস আমি বলছিলাম আমি দেখে বলতে যাচ্ছিলাম খবর তো আমার বলতে হবে না আপনি বলেছেন কাগজ ছিল না আপনি আপনার কাগজ নিয়ে এসেছেন এবং প্রত্যেক স্কুলে বিল্ডিং চলছে দামছড়া বিদ্যার্থী স্কুলের 1 কোটি টাকার উপরে প্রজেক্ট কাজ শুরু হয়ে গেছে যেভাবে কাজ চলছে উন্নয়ন চলছে সেক্ষেত্রে আমার বলার উদ্দেশ্য হলো এটাই যে উন্নয়ন চলছে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত এখানে গ্রুপ সেটেলমেন্ট কোন সরকার করেছে 25 বছর তো আপনারা ছিলেন এখানে প্রায় 36,136 জন শরণার্থী ফ্যামিলি 6,959 জন আপনারা কি করেছিলেন তাদের জন্য উপজাতিদের জন্য দরদ দেখাচ্ছেন 25 বছর ঘরহীন খাদ্যহীন সব কিছু তাদের কিছু ছিল না আপনারা কি চিন্তা করছিলেন তাদের জন্য শরণার্থীদের জন্য আমাদের সরকার চিন্তা করেছে একমাত্র আমাদের সরকার আসার পরে আপনারা করে আমরা চিন্তা করেছি আপনারা কিচ্ছু করেন নাই কিচ্ছু করেন নাই শুনুন আরো শুনতে হবে আপনাদের শুনতে ধৈর্য ধরে শুনুন অনেক বলা আছে আমার শুনতে হবে আমরা কি করেছি শুনুন 6,959 ফ্যামিলিকে 13টা সেন্টারে ভাগ করে প্রত্যেক সেন্টারে 535 ফ্যামিলি করে তাদের সেটেলমেন্ট দিয়েছে প্রত্যেক ফ্যামিলি 600 করে ভূমি পেয়েছে তারা রেশন কার্ড পেয়েছে তারা জলের ব্যবস্থা পেয়েছে প্রত্যেক বাড়িতে সোলার লাইট দেওয়া হয়েছে রাস্তা পাকা করে দেওয়া হয়েছে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে ভোটার আই কার্ড দেওয়া হয়েছে রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে স্কুলের ব্যবস্থা ওইখানে কি হয়েছে আমরা ব্লু সেটেলমেন্টের জন্য 44টা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার করেছি সেখানে রেশন শপ করেছি ওইখানে টিচার কারা জানেন এই শরণার্থীরাই ওইখানে টিচার এবং সেখানে যারা রেশন শপ যারা ডিলার তারাও ওরাই ডিলার ওদের মধ্যে থেকে দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল দেওয়া হচ্ছে এই যে জিনিসগুলি তো আপনাদের চিন্তাধারার মধ্যে ছিল না একদম ছিল না এই চিন্তাধারা আমাদের কারণ সবকা সাথ সবকা বিকাশ এরা সবকার মধ্যে এরাও পড়ে এদের কথা আপনারা চিন্তা করেন আমরা সেটা চিন্তা করেছি আরেকটা কথা বলে কত মহোদয় আমি শেষ করবো 10,323 এর মধ্যে বারবার প্রত্যেকটা বিধানসভা সেশনে আপনারা একটা প্রশ্নের উত্তর দেন তো চাকরিটা কে দিয়েছিল বাম ব্লক দিয়েছিল চাকরিটা কে দিয়েছিল আপনারা দিয়েছিলেন কিনা দিয়েছিলেন চাকরি গেল কেন চাকরি আপনাদের দোষ নেই পরিষ্কার করছেন না সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে কখন শুনেন শুনুন না শুনুন বলছি আমি বলতে দিন না শুনুন তখন হাইকোর্টে যখন কেসটা ছিল আপনাদের মনে করে কি শুনুন না শুনুন হাইকোর্টে যখন কেসটা চলছিল সেকশন 96 সিটিসি অনুসারে হাইকোর্টের জাস্টিস দেখেছিলেন সরকারকে তৎকালীন সরকারকে যে কম্প্রোমাইজ এমিকেবল সেটেলমেন্টে না এই যে চাকরি দিয়ে যারা কেস করেছে
তাহলে আর কেস থাকবে না, চাকরি বহাল থাকবে, আমার কিছু করার থাকবে না। কিন্তু আপনারা দিয়েছিলেন বলছেন আমরা সুপ্রিম কোর্ট যাবো, তাদের লেলিয়ে দিলেন, টাকা কালেকশন করে করে সবার কাছ থেকে সুপ্রিম কোর্ট পাঠালেন। সুপ্রিম কোর্টের রেজাল্ট শূন্য। এটা আমাদের আমাদের ফ্যামিলির লোক নয়, ওরা আপনাদের ফ্যামিলির লোক নয়, যাদের চাকরি গেছে। আমাদের বেটা হয় না, আমাদেরও বেটা হয়। তারপর কি করলেন, কিছুদিন আগে আপনারা ওদের দিয়ে কেস করার হাইকোর্টে বললেন আমাদের চাকরি যাতে বহাল থাকে। আমাদের চাকরি দেওয়ার জন্য সরকারকে একটা অর্ডার দেওয়া হোক। জাজমেন্ট হলো, পত্রিকাতে বেরিয়ে গেল, আমরা জিতেছি, এইবার সরকার আমাদের চাকরি দিতে বাধ্য থাকবে। আমরা ভেরিফিকেশন চেয়েছি হাইকোর্টে, হাইকোর্ট বলছেন আউটলেট তাদের পিছন রিজেক্ট করে দিয়েছি। তারপরে এখন আর কি? আপনারা যদি আমাদের জায়গাতে থাকেন চাকরি দিতে পারবেন, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার রেখে চাকরি দিতে পারবেন। বারবার অন্যায় কথা, অবৈধ কথা আপনারা সুপ্রিম কোর্টে রেজিস্টার করছেন কেন বলছেন? 18 আগে মায়াকান্না কাঁদবেন না, সবাই আপনাদের কথা শুনছে, সবাই জানে, সবাই বুঝে, সবাই বুঝে। আপনারা বলতেন না যে 21 থেকে কাউন্টিং শুরু হয়, 86 20 আমাদের রয়েছে, একটাও আপনাদের নেই কেন? একটাও নেই কেন? ওনারা বুঝে গেছে আপনারা বিগত দিনগুলোতে কি করেছেন ব্যবহার আমাদের সাথে, সব বুঝে গেছে। শুনুন, 18 আগে আমরা বলেছিলাম আমরা যদি সরকার আসে আমরা দেখবো, বলেছিলাম তো, কি দেখেছি? শুনুন, 2 বছরের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করেছি। আমরা বলেছি কোর্টকে যে স্যার প্লিজ আমাকে 2 মিনিট সময় দিন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সময় কিন্তু নষ্ট করেছেন, সেই সময়টা আমাকে দিতে হবে। ঠিক আছে, দিচ্ছি। সময় নষ্ট করেছেন। তারপর কি করেছি আমরা? বলছি টেট পরীক্ষায় বসুন, ইন জেনারেল টেট পরীক্ষাতে বসার জন্য বলেছি, রিল্যাক্সেশন দিয়েছি, বিএড এবং ডিএলএড লাগবে না। মনে আছে আপনাদের? টেট পরীক্ষাতে অনেকেই 10,323 চাকরি পেয়ে চলে গেছেন। আমরা তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি, পোস্টিং দিয়ে নেন। বলেছি সেই বেতন পাবে, সেই বেতন দিয়ে বিএড কমপ্লিট করে আসো। ওনারা আসছেন আর জয়েন হচ্ছে, আমরা দেখছি। আমরা কোথায় রেখেছি? Online ni nasa ko তারপরে কি করেছি? এই রিল্যাক্সেশন দিয়েছি। no tong to ni binha tong ta. রিটায়ারমেন্টের আর পর্যন্ত ওনারা পরীক্ষাতে বসতে পারবে। Ang mahi তারপরে কি করেছি? এনি ডিপার্টমেন্টে ওনারা পরীক্ষায় বসতে পারবেন। জিআরপি থেকে পুলিশে চলে গেছেন অনেকে, ডিএসআর চলে গেছেন অনেকে। abun bunno kung din hato. 10,320 নাম্বারটা কি আপনারা যে Ang may mo to kini. আসামির মতো যে জেলের আসামির মতো সিল দিয়েছিলেন 10,320 আসে নাকি সেটা এখন? এখন তো সেটা নেই। আপনারা নাম্বারিং করে দিয়েছেন 10,323। Nini haing to tong ta. আপনারা এই নাম্বারটা নাম্বারটা দাঁড়ানো ওটা একবার Ba simsa direction tong. বাকিরা কি আর দেখার নেই আমাদের সাথে? তাদের জন্য ভাবুন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবার জন্য ভাবুন, সবার জন্য ভাবুন। তারপরে যখন চাকরি চলে গেল, মার্চ মাসে চাকরি চলে গেল, 35,000 টাকা করে নগদ প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে, যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে। আমাদের গীতাতে একটা কথা আছে, কর্মণ্যধিকারস্তে মা পরিসুখদাচং, কর্মেই তোমার অধিকার, ফল আমি দেব, আমি উপরে বসে আছি, ফল আমি দেব, সেই ফল আপনাদের ভোগ করতে হবে, ভোগ করতে হবে। এবং সেটা কিভাবে হবে? জয়ী যথা চিন্তে তথা ভবতি, যে যেরকম ভাববে ঠিক সেই রকম ফল হবে, উপরওয়ালা সেই ফল দেবেন। তাই আজকে এই বাজেট আলোচনায় আমি হাউসের সবাইকে বিনম্র নিবেদন করব, আপনারা সর্বান্তকরণে সবাই আমাদের এই বাজেট যেটা পেশ করেছেন আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী, তাকে সাপোর্ট করুন। এই আশা রেখে আমি বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী মহোদয়। তাদেরকে
বাজেটে যেভাবে আছে স্কিনে ভালো হয়েছে তাতে মানুষের উপর ঋণের চাপ বাড়বে, করের চাপ বাড়বে, কর্মসংস্থান কমবে প্রতিদিন। আর মেহনতকারী যে মানুষ তাদের কোনো কাজের হিসাবে এই যে বাজেট এটাকে সমর্থন করা যায় না। সেটা দিয়ে আমি বলছি স্যার এখানে এটা ঠিক 27,694 লক্ষ টাকা বাজেট আছে, বড় বাজেট, এবং 9 বৃদ্ধি আছে, এটা দেখানো হয়েছে। কিন্তু এটাকে ধরে সারা বইয়ের মধ্যে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, 5 বছর ধরে এটা চলছে, আগেও চলছে। কিন্তু যা আছে সেটা কিন্তু কার্যকরী করার ক্ষেত্রে গত 5 বছরও বিভিন্ন নামে যে বিষয়গুলি ছিল সব কার্যকরী করতে পারেনি। এবারও যা দেওয়া হয়েছে এটাও কার্যকরী করার চান্স নেই, কোন রকম সুযোগ নেই। সেখানে আপনি দেখবেন স্যার এই বাজেটের মধ্যে টাকা যে আসবে সেখানে 23.1% এটা সেন্ট্রালি স্পন্সর স্কিম থেকে আসবে বাজেটের মধ্যে, আর 26.76% এটা আসবে ট্যাক্সের শেয়ার থেকে আসবে। এখন এই যে টাকা আসবে সেখানে আপনি দেখবেন স্যার, আমরা যে বলতাম যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমাদেরকে ঠকাচ্ছে, দিচ্ছে না, ওনারা না বললেও মনে মনে বিশ্বাস করে। 5 বছরে আপনি দেখবেন সেন্ট্রালি স্পন্সর স্কিমে আপনি যদি দেখেন তাহলে 23,566 কোটি টাকা তার বরাদ্দ সেখানে ছিল। পেয়েছে গত 5 বছরে 16,469 কোটি টাকা, তাহলে 7,097 কোটি টাকা সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কিমে কম পেয়েছে এই 5 বছর। দ্যাট ইজ 30% উপরে কম। সেটাও 30% না 40% হতো। একটা কারণে হয়নি, গতবার নির্বাচন ছিল, এইবার গতবারের যে এই সেন্ট্রাল স্পন্সর স্কিমের টাকা সেটা বরাদ্দর থেকেও অনেক বেশি দিয়েছে গতবার। 4 বছর অনেক কম, গতবার নির্বাচন অনেক বেশি দিয়েছে, দিয়েও 30% লেস আছে, কম আছে। আপনি দেখুন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে 5 বছরে এটা কাজ দিতে দেখা যায়। এটা হলো একটা। 2 নম্বর হলো শেয়ার অফ ট্যাক্সেসের যে বিষয়, সেন্ট্রাল শেয়ার থেকে আসবে, সেন্ট্রালের যা টাকা আসবে তার উপরে শেয়ার করে না। আমরা প্রতি বছর দেখি এই মনোপলি কর্পোরেট যারা আছে তাদেরকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ট্যাক্সের টাকা ছাড় দেয় হাজার হাজার কোটি টাকা। এখানে সামনে লোকসভা নির্বাচন আছে, এবারও ট্যাক্সের ছাড় হবে, বিরাট ট্যাক্সের যখন ছাড় হবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে ট্যাক্সের টাকা কম হবে, আপনার শেয়ারও কম হবে। এটাই পেয়ে আসছে। তাতে দেখা যায় আপনার কাগজের মধ্যে যা আছে তাই বলছি, তাতে আপনি দেখবেন 1,02,077 কোটি টাকা আপনার যে মূল বাজেট বরাদ্দ ছিল 5 বছরে, সেখানে আপনি পেয়েছেন 90,621 কোটি টাকা, 11,456 কোটি টাকা কম পেয়েছেন আপনার। তাহলে এইবারটা এমন বিষয় না যে 5টা বছর সমানে কম পেল, আগেও কম পেল, এইবার একটা সব টাকা দিয়ে দেবে, এইটা সাধারণভাবে বিশ্বাস করা যায় না। তাহলে আমি যদি ধরি 15% যদি কম হয়, তাহলে তো 4,000 কোটি টাকা কম।
মূল বাজেটের থেকে 4,000 কোটি টাকা কম পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। দেন এই যে 4,000 কোটি কমবে, তারপরে আপনার কমিটেড এক্সপেন্ডিচার আছে, সেখানে আপনি দেখবেন যে আপনার কমিটেড এক্সপেন্ডিচার আছে 13,580 কোটি টাকা। স্যালারি, ওয়েজেস, পেনশন, ইন্টারেস্ট অফ পেমেন্ট, তারপরে রিপেমেন্ট অফ লোন, এই সমস্ত মিলে কমিটেড এক্সপেন্ডিচার। তাহলে এখানে 13,500 কোটি টাকা চলে যায়, ওখানে যদি 4,000 কম পান, তাহলে 27,000 কোটি টাকা দেখালে পরেও আপনার মূল বাজেট কিন্তু সেই টাকা আপনি পাচ্ছেন। তাতে এতগুলি স্কিম, চিফ মিনিস্টারের নামে স্কিম আছে, এই নামের স্কিম আছে, যত কিছুই আপনি দেখান না কেন সেই কাজ কিন্তু আপনি করতে পারবেন। এটা নিশ্চিতভাবে সেখানে বলা যায়। এখন তাহলে কি হবে? তাহলে যতগুলি স্কিমের কথা আপনি বলেছেন তাদের টাকার সংকট হবে আপনার কাছে। সংকট মেটানোর জন্য এখানে আছে, এই সংকটটা যাতে মিটে তার জন্য আপনি কি করেছেন? আপনি লোন নিচ্ছেন বেশি বেশি করে, লোনের উপর এইভাবে লোন নিচ্ছেন। লোন নেওয়া মানে রিপেমেন্ট করতে হবে, লোন নেওয়া মানে তার সুদ দিতে হবে, সুদের টাকা মানুষের গাড়ি চাপে। আমরা নিয়েছিলাম 13,000 crore rupees, 5 বছরে নিয়েছেন 15,000 crore। সেটাই বলছি। তাহলে রিপেমেন্ট করতে হবে, ইন্টারেস্ট দিতে হবে, ইন্টারেস্ট মানুষের ঘরে চলবে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হলো সংকট কাটাতে এই টাকা পুরোনোর জন্য আপনাকে মানুষের উপর আপনি নানাভাবে ট্যাক্স বসিয়ে দেবেন, ট্যাক্স বসিয়ে দেবেন। এবার ট্যাক্সের এখানে টাকা বৃদ্ধি করেছেন, তাই পুরোনো ভাবে আপনি ট্যাক্স বসাবেন এটাকে কভার করার জন্য। এই যে ট্যাক্স বসাবেন, সেখানে আমি একটা বলছি ট্যাক্স আগরতলা শহরে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস দেওয়া হয়। পিএনজির বিল যাদের কাছে আছে সবাই তো দেখে না গ্যাস নেয় টাকা দিয়ে, কিন্তু আমি বলছি পিএনজির যে গ্যাস নেয় সেখানে বিলের মধ্যে দেখবেন যে 2 মাসে 7 দিন 61 দিনের বিল দেয় একসাথে। তাতে যদি 1250 বিল হয়, তাহলে দেখবেন যে একটা জিএসটি আছে 50 টাকা 55 টাকা, আর এটার মধ্যে 21% ত্রিপুরা রোড ডেভেলপমেন্ট সেল ধরা আছে 21%। আমি বলে দিচ্ছি যে এই বিলের মধ্যে ছোট্ট একটা জিএসটি, তার বাইরে 21% কি আছে? রোড ডেভেলপমেন্ট সেল 21%। এই যে গ্যাস দিচ্ছে মানুষ খবর রাখে না, কিন্তু এটা দিচ্ছে, বাড়ি দিচ্ছে। তাহলে করে আপনি 15 ইয়ার্সের একটা কাজ, এই যে ম্যাক্স জি 1,000 টাকা ছিল, এখন 9,100 টাকা ট্যাক্স। 15 ইয়ার্সের একটা আপনার অটো 5,500 টাকা, একটা 6 হুইলার 14,500 টাকা তাকে দিতে হবে। তো সেটাই বলছি, প্রতিদিন এই সংকট কাটানোর জন্য ট্যাক্সের বোঝা সেখানে বাড়িয়ে দিতে হবে। 3 নম্বর সংকট কাটাতে যেটা করেছেন সেটা হলো যে সংকট কাটানোর জন্য আপনারা নিয়েছেন কি কর্মচারী সংখ্যা কমিয়ে, তাহলে পরে টাকা খরচ করতে কম লাগবে। তাতে 18 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত 1,58,220 জন রেগুলার মিলে আমাদের এখানে এমপ্লয়ি ছিল। 30/2022 লাস্টে কত আছে? 1,40,595 আমাদের এখানে। এই সময়ে 21,856 জন রিটায়ারমেন্ট পেয়েছে। 1,78 থেকে 21,000 গেলে 1,36,364, আর নিউ হয়েছে 4,221। এই হলো 1,40,000। এরপরে আরো
তাহলে কি তিনটা বিষয়, লোন করো, মানুষের ঘরে ঋণের চাপ পড়বে, ট্যাক্স বসাও, মানুষের ঘরে পড়বে, এমপ্লয়মেন্ট কমাও, মানে কাজ হবে। তিনটা বিষয় আমরা তারা মানতে পারবো, আমরা এটা মানতে পারি না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে আমরা এটা মানতে পারি। এই কারণে বলছি আমরা এটা বাজেটটা জনমুখী হয়, এই কারণে বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই আলোচনার মধ্যে আমি আরো তিনটা বিষয় আপনার কাছে উল্লেখ করব যে এই খরচগুলির বাইরে আপনি যখন খরচ করবেন তখন আপনার কোভিডের এক্সপেন্ডিচার ছাড়াও আপনি দেখবেন একটা সরকার চালাতে গেলে কিছু হয়, কিন্তু বেশি হচ্ছে এটা হলো বাজেট বহির্ভূত খরচ। লক্ষ লক্ষ টাকা, কোটি কোটি টাকা বহির্ভূত খরচ। বাজেটের মধ্যে শৃঙ্খলা নেই, কিন্তু কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। আমি দুই একটা উদাহরণ, একটা দুইটা আপনার কাছে বলব। এগুলি বাজেট করব, এখনো হবে। আমাদের রাজ্যে ভূমিতে দিয়ে জাহাজ আছে, কোনো অসুবিধা নেই। হাজার হাজার কর্মসংস্থান, কোনো অসুবিধা নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আছে, যারাই হোক কর্মসংস্থান। 10টা গেট লাগিয়েছে সোনামুড়া থেকে নবছর পর্যন্ত, বিশাল 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 প্যান্ডেল, ফুল দিয়ে সাজানো, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ট্যাক্সে ভরিয়ে দিয়েছে। কত টাকা খরচ হয়েছে আজ পর্যন্ত কোনো হিসাব নেই। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই আমাদের, কিন্তু এগুলি বাজেট বহির্ভূত খরচ। আগরতলা শহরে আর 1 ইঞ্চি জল হবে না, বলপুরা পাহাড়ের পাদদেশে চলে গেছে, ওখানে ড্যাম তৈরি করে একদিন আগরতলা শহরের উপরে জল থাকবে না। বিশাল ড্যাম হবে, হাজারো গাড়ি গেছে, কত কিছু। এই সমস্ত খরচ বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকরা আসে, সব মাথাদারি নিয়ে যাও, এটা কি জানি, বিভিন্ন আমাদের টুরিস্ট জায়গাগুলিতে নিয়ে যাও। বাজেট বহির্ভূত, এই বাজেট বহির্ভূত খরচ এখান থেকে কিন্তু কাটা যাবে, যেটা মানুষের জন্য কাজ করার কথা। তো এই যে বিষয়টা, এই বিষয়টাতে আমরা বুঝতে পারছি যে যত কিছুই বলুন না কেন এই এটাকে কভার করা সেখানে সম্ভব না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দুইটি কথা বাজেটের ঠিক মধ্যে না, কিন্তু আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই। আমাদের পরিষদীয় মন্ত্রী রতন বাবু, উনি যেভাবে বলেন ওনারাও এইভাবে গাইডেন্স থাকে। আমাদের বিশেষ করে আমাদের সিপিআইএমের যিনি লিডার, উনি একটা কথা বলেন যে আমরা জনবর্জিত। হ্যাঁ, জনগণ আমাদের দেখতে পারেন, আমরা খারাপ কাজ করেছি, এই কারণে 30টা সিট আর 20টা সিটে নেই, আমরা অমুক কাজে হেরে গেছি, বৈদ্যনাথ মন্দির জায়গায় হেরে গেছি। নির্বাচন একটা প্রক্রিয়া, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার মধ্যে হার জিত আছে, যে কোনো লোকে হারতে পারে। দেশের শুধু শিক্ষাবিদরা যদি জিতে যেত, তাহলে 5টা মাদার প্লেসের আসামির সাথে শিক্ষাবিদ হেরে যায়, এটা একটা আলাদা প্রক্রিয়া। তাহলে এমন যদি হয়, তাহলে আজকে যিনি বাজেটটা পেশ করেছেন, আমাদের রাজ্যে 2জন লোক হাই স্কুলে পাস করেছে, একজন আমাদের বিশ্বকবি মহোদয় এখানে আছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে। আরেকজন মাননীয় আগের যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জিষ্ণুদেব বর্মা, 25,550 উনি পাস করেছিলেন। অনারেবল মেম্বার, উনি আছেন এখানে। কি কারণ? এটাই যদি প্রশ্ন হয়, আমরা সব খারাপ কাজ করেছি, আমরা সবাই জনবর্জিত। আগের যিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব 10,000-এর উপরে ভোটে পাস করেছিলেন। আজকে
মাননীয় সদস্য, আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই আপনার মাধ্যমে যে এত তেল দিচ্ছেন ওনাদেরকে, এই বুথে দিতেছেন, এত বুথে দিতেছেন, এত সংখ্যক সংখ্যায়, আসল কথা হচ্ছে তেল দেওয়া এক। আর দুই, যে ব্যক্তিরা এত অহংকার করছেন, আমরা বিশেষ করে গণনা শুরু করি, আজকে ওনারা নেই, সেই কথা বলুন না। উনি কোথায় গেছেন আপনারা? অহংকার নিয়ে এখনো যায় না আপনাদের, হারার পরেও এখনো আপনারা মেনে নিতে পারছেন না যে আপনারা হেরে গেছেন। একবার বলছেন পার্সেন্টেজের কথা, একবার বলছেন এই কথা। না, আপনি ওনাকেও কালকে allow করেছেন যে ধনপুরে গেছে, এটাতে কিছু নেই, মানে সরকার আমি কি করেছি না করেছি হ্যাঁ। ডোন্ট থিঙ্ক allow করেছেন। কিন্তু আপনি শুনে অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক পর্যায়ে চলে তাও যাচ্ছেন। আপনি আমি বলছি না, বলে বলছি। না, না, আপনি কনফার্ম করুন প্লিজ। এখন আপনি দেখুন যে প্লিজ 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 আর না, অনেক হয়েছে। আপনি কিছু কাগজ দেখুন, রিভিউদের অ্যাকাউন্টে 834 কোটি অবৈধ, 263 কোটি ইউসি নেই, রোগী কল্যাণের 40,000 প্রতি মাসে এই ক্যান্সার হসপিটালে চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে। আবার দুজনায় টাকা বঞ্চিত ভিলেজ, Okay. 5 বছরের আর- আর এক মিনিট। জল নেই, চিকিৎসক নেই, বেহাল অবস্থা হাসপাতাল, গুলিকাণ্ড, ডাকাতি, চুরি, কোনো অপরাধের ঠিকানা হচ্ছে না, যান চলাচলে বন্ধ, সভাপতি স্বাক্ষর আবশ্যক, অদ্ভুত ফরমাত, ছিনতাইয়ের ঘটনা, ছেলেদের বিরুদ্ধে এগুলি হাজারো বিষয় প্রতিদিন খবরের কাগজে দিচ্ছে। এইটা যদি লাস্ট লাইনে লেখার সুশাসন হয়, সুশাসনের সংজ্ঞা কি হবে কোনো শিক্ষাবিদ দিতে পারবে কিনা আমার জানা নেই। থ্যাংক ইউ। মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় মহোদয়। তিনের লেলে ভালো হতো আর এরা ছবি ভালো হইতে কথা এটাতে লাগবে ফিসটা লাগবে সামনে হইলে ভালো হইতো হ্যাঁ চলবো আপনি কাটবো আমি আমাদের যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী রাজনীতি দীর্ঘদিন ঠিক অনেক তোমার মনে হয় তোমার বলেছিল কিনা জানি না। তবে এখানে গতবার লাস্টের হিসাব বই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট একটা বই আমাদেরকে দিয়েছে, আপনিও বলেন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখলে মনে হয় যে রাজ্য দেউলিয়া। এটা আমার কথা নয় স্যার, এটা ডিসিশন বুক সাপ্লাই বাই দ্য ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট। এটা 7 তারিখ। আমি 7 তারিখে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে এখন কিছু খরচ আমি বিরোধিতা বক্তব্য হল আমাদের ইন্দিরাজি যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, অটল বিহারী বাজপেয়ী বিরোধী নেতা, উনি বলেছিলেন কনস্ট্রাকটিভ ডিসিশন ইজ দ্য ব্লেসিং অফ গুড গভর্নেন্স। এখানে আমরা যদি বলি সবাই আমি আপনাকে বলছি এখানে এটার মধ্যে এই যে বলবো 1 নাম্বার, এই যে আমি ধরুন কথা 2 নাম্বার পেজে দেখুন লাস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ ওপেনিং ব্যালেন্স 650, কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে বলছে এটা এটা
ডেবিটটা নেক্সট ইয়ারে ক্রেডিট হতে পারে কিনা আমি প্লিজ ওনাকে বলবো যে গত বছর 650 কোটি টাকা ডেবিট ছিল, এইবার এসে বলছে যে এই সোর্সেস অফ ইউজ অফ ফান্ড এখানে আপনি লাস্টে রেখে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ যতটুকু ভালো বুঝবেন 650 আর এনুয়াল স্টেটমেন্টে রেখে এটা মাইনাস 650,000। গতবারে আপনি উদ্বৃত্ত খরচ করেছেন, এবার বেশি খরচ করেছেন, এবার এসে আপনি বলছেন এইটা গতবারে আমাদের জমা ছিল এবার ব্যয় করবে। তার মানে 6 দুগুণে 1200, 50 দুগুণে 100, 1300 কোটি টাকার গভর্নমেন্ট এখানে। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার ডাক্তারকে বলছি এটাকে গভর্নমেন্ট চালাতে গেলে আজকে যে অবস্থা আপনার করোনা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে দ্রব্যমূল্য সব জায়গায় কিছু না কিছু বেড়েছে। এখানে লোন আপনারা বারবার বলে থাকে যে বামফ্রন্ট 13,000 টাকা লোন দিতে আমরা বলি রতনবাবু আমি মিলে এখানে করেছি কি লাস্ট 5 ইয়ার্স এই যে 18 থেকে 23 আমার ওটা এবং এইবার 3,435 কোটি টাকা ফার্স্ট ফেজ দেখুন মার্কেট লোনের আধার বড়ই আছে 2,685 কোটি টাকা 60, আর লোন ফ্রম পাবলিক অ্যাকাউন্ট 750 কোটি, দুইটাই যোগ করলে 3,435 কোটি। এই যে লোনটা হচ্ছে যদিও ভারতবর্ষে 150 লক্ষ টাকা ঋণ আছে, ঋণ প্রত্যেকটা স্টেটই, কিন্তু আমার মনে যে আমাদের রাজ্যে যেভাবে ঋণ হচ্ছে এখন it has exceeded 25,000 crores। এটা কিন্তু আজকে 70,000 একটা শিশু হলো তার উপরেও কথা আমাদের উপর। আমি আপনাকে বিরক্ত করবো না, আমি কয়েকটা পয়েন্ট বলে আমি শেষ করব। দি গভর্নমেন্ট সাইড মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সবাই বলে, আমরাও বলি প্রফেসর ডক্টর মানিক is a good man, কিন্তু you cannot forget what your party promises at the time of 18 when the BJP government came। এখানে আপনারা বারবার বলতে চাইছেন, ওখানে লেখা ছিল প্রত্যেকটা কনস্টিটিউন্সির মধ্যে একটা করে কলেজ হবে। এখানে আমাদের একজন সিনিয়র ফ্রেন্ড বলেছে যে আমার কনস্টিটিউন্সির মধ্যে একটা কলেজ চাই। আপনারা ভীষণ ডকুমেন্ট তো এটা আমি আপনাদের আহত করতে চাই না, এটা কিন্তু তথ্য, এটা বুঝতে পারবে হিস্ট্রি। এই দলিল এটা রেজিস্টার করে document approved by your party and you are submitted to the Tripura people। এই কাজগুলি আপনারা রতন বাবু 5 বছর চলে গেছে, ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করবেন না। আমি মিশন ডকুমেন্ট কথা বলছি, কাগজ নিয়ে এসছি, সেখানে আপনার ছবি নাই, আছে ডিজেন চিফ মিনিস্টার, প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড ফাইন্যান্স মিনিস্টার। এরপরে এই গতবারের সংকল্পপত্র, এটা আবার বাংলাদেশ করেছে 2003 আমাদের প্রফেসর ডক্টর মানিক খান, তারপর ডেপুটি চিফ মিনিস্টার আছে, এখানে আপনাদের অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট আছে, আপনাদের প্রেসিডেন্ট। এখন বক্তব্য
গোপালবাবু সব দিকতে বলতে আমি না আপনি আপনি যদি স্যার কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ আরে আপনার একটি সদস্য কথা বলতে আপনি বলেন না কেন সবাই আমি প্রথমেই আলোচনা থাকবো যেটা বলবো স্যার এটি ভিশন ডকুমেন্ট বা সম্পর্কপত্র কি আলোচনা যোজনা বাজেটে স্যার আমি প্রথমেই স্বাস্থ্য নিয়ে কেন কারণ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন যে আমি একটা ডেন্টাল পলিসি করবো এটা রূপরেখা তৈরি হয়ে গেছে 50 ছাত্র এখানে প্রতি বছর ডেন্টাল গুড যেটা ভালো বলতো কিন্তু আজ থেকে প্রায় 6 বছর আগে এই যে ভিশন ডকুমেন্ট যদি আপনারা বলছিলেন প্রত্যেক কনস্টিটিউন্সির মধ্যে একটি করে কলেজ কোথায় আমার খুব প্রিয় রতনবাবু দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করেছেন উনি বুদ্ধি রাখেন ওনাকে অনেকে জানাত বলেন উনি ও শ্রেণী আমার এই স্যার উনি কথা বলে ওনাকে বলতে হবে শুনেন স্যার আপনার তো চিৎকার করতেন একটা কবিতা বলার জন্য দিত না কবিতা এখন উপরে চলে গেছে আসলে করে এটা বলছি আর পার্লামেন্টে আসলে যদি বলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমি বলবো যে লাস্ট 3 দিনের সেশন হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কি বলেছেন যে এখানে একটা এডিক্টেড পিপুলের জন্য আশঙ্কা বিশিষ্ট হ্যাঁ এই আবার সেখানে বলেছেন এখন এই বাজেট স্পিচে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনি বলেছেন প্রত্যেকটা জেলায় এডিক্টেড পিপুলকে চিকিৎসা করার জন্য হসপিটাল দ্যাট মিনস প্রেসিডেন্ট স্বীকার করে নিয়েছিলেন বাই দ্য স্টেটমেন্ট অফ দ্য হেলথ মিনিস্টার যে এই বাজেট আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকার শুরু করে দিয়ে উনি বলেছেন যে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে এখন এডিক্টেড লোককে চিকিৎসা করে হসপিটাল করা তাইলে বাস্তবটা যে এডিকশন বেড়ে গেছে আপনারা রাজ্যপালের ভাষণে রাজ্যপাল মহোদয় মাননীয় রাজ্যপালকে বলেছেন যে এখানে আপনারা এই বাঁচিয়েছেন রাজ্যপাল মহোদয় বলেছেন ওনার কি বলেছেন নেশা মুক্ত অভিযান 2,09,123 কেজি গাঁজা 7,75,216 বোতল পেন্সিলিন এখানে কম পূজা করে 45,99,200 18,830 জন বিরোধী বাজার উনি বলতে গিয়ে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় বলেছেন 60 জন মায়ানমারের লোক ত্রিপুরাতে অ্যারেস্ট করেছে 28 জন নাইজেরিয়ান তারা ওই নেশার জিনিস নিয়ে এসছে এবং মোট 13,672টি ই চ্যানেল এন্ড ম্যানুয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে 11.45 কোটি টাকা আদায় করা তাহলে মাননীয় রাজ্যপাল মহামান্য উনি যেটা করে গেছেন আর আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেটা করেছেন ঠিকই আছে কিন্তু অতীব দুঃখ এবং লজ্জার সঙ্গে করেছে একদিকে নেশা মুক্ত আরেকদিকে রাজ্যপালকে দিয়ে এই যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কেজি গাঁজা উদ্ধার এগুলি
করতে হবে এগুলি কি করে উৎপাদন হচ্ছে এই দিকে কিন্তু নজর দিতে হবে। ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট। আমি আপনার নলেজে বলছি চাষ কালের মতো মরে মরে কিন্তু ট্যাবলেট এগুলি দেখতে হবে, আপনাদেরও দেখতে হবে, আমাদের we have to save the Tripura. আমরা যদি শুধু এখানে বিরোধিতাই করে গেলাম, আপনার একটা ন্যায্য কথা বললেন, আমরা বিরোধিতা করলাম, আমাদের তরফ থেকে একটা গুড সাজেশন দিলেন, আপনারা যে হই হল্লা হলো, আমি অনুরোধ করব আমাকে যদি বলতে না দেন আমি বসে যাবো আর বলবো না। আমি আপনাকে আপনি স্বেচ্ছায় নিজেকে বন্দী করছেন কেন? আমি আপনি স্বেচ্ছায় নিজেকে বন্দী করছেন? শুনে আমি হেলথের ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো মেডিকেল কলেজ করেছে ভালো, থ্যাংকস টু হিম, কিন্তু ত্রিপুরায় যে আমি ওনার ত্রিপুরা হিস্ট্রিতে ডক্টর মানিক নাম লিখা হয়। এখানে ত্রিপুরাতে নাম্বার অফ হেলথ ইনস্টিটিউশন আছে, 2টা মেডিকেল কলেজ আছে। আপনারা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে করবেন একটা চিন্তাধারা করছেন, ইলেকশন আগে বলেছেন, সব মিলিয়ে এখানে নাম্বার অফ ফার্মাসি কলেজ আছে, নার্সিং ইনস্টিটিউট আছে, প্যারামেডিকেল কলেজ আছে, বেসরকারি হচ্ছে আপনারা অনুমোদন করেন, হ্যান্ড ওভার করে কিনে যায়। আমি অনুরোধ করব যেহেতু আপনার ডাক্তার, আজ পর্যন্ত ত্রিপুরাতে মুখ্যমন্ত্রী কোনো ডাক্তার হয়নি, প্রফেসর ত্রিপুরাতে একটা মেডিকেল ইউনিভার্সিটি করা যায় কিনা এই সমস্ত সব অর্গানাইজেশন নিয়ে 2টা কলেজ তো হচ্ছে, সব মিলিয়ে একটা মেডিকেল ইউনিভার্সিটি অথবা হেলথ ইউনিভার্সিটি এটাই আমি আপনার প্রস্তাব দিচ্ছি। কারণ আমার বক্তব্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পাস পেশ করে আমি তো বিরোধিতা করলেও পাস হবে না করলেও আমরা এই বাজেটে জনহিতকর কিছু কাজ যোগদান যদিও অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট আপনার সরকার দেউলিয়া এখানে দেখবি শুধু লোন। আমি আরেকটা প্রস্তাব করছি যে আমাদের সব রাজ্যে যে ডাবল ইঞ্জিন হয়ে গেছে প্রায় রাজ্যে একটা অনুদান দেওয়া আমাদের ত্রিপুরার ডেভেলপমেন্ট এই সম্বন্ধে আমি আসছি। মানুষ যদি দেখা অন্যায়ভাবে তার উপর নির্যাতন করে মানুষ অধিক ব্যথা পেলে এর প্রকাশ হলো আন্দোলন, এর কখনো কখনো অস্ত্র আছে। আমি এই যে এক্সট্রিমিজম আমরা এটাকে চিন্তা এটা বল ঠিক the government should hear and try to fight themselves for the good government. আপনারা ক্ষমতায় আছেন, দ্বিতীয়বার করছেন গণতন্ত্রে এখান থেকে মাঝে মাঝে আমাদের অনেক কলিগ বন্ধুরা বলে যে আপনারা 29% পেয়েছেন, এটা ম্যাজিক ফিগার যেভাবে বাট আমি প্রেসিডেন্টের বন্ধুদের বলবো, আমি মন্ত্রীদের বলবো, রতন বাবু আপনাকে জানাতে বলে আপনাকে বলছি আপনাদের আত্মসমালোচনা করো। Here come down to 33 from 44. আজকে ত্রিপুরাকে ডেভেলপমেন্ট করতে আমাদের বিরোধীদেরও আপনাদের সহযোগিতার দরকার আছে এবং কাগজকে কাগজই করতে হবে।
পাথর বলছে। আমি সেকেন্ড হেলথ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি এখানে অনেক কিছু এবং হেলথের অবস্থা বলতে গেলে আপনার ত্রিপুরাতে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও কিন্তু আপনি ত্রিপুরাতে এই যে ক্যান্সার গত 3 দিনের যে আমাদের এখানে তখন আমরা অনেকে বলি কিন্তু অতীত ভাবছি নো স্টেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমি আপনাকে ভালো আপনি ভালো মানুষ আপনি আমাকে জানেন মধ্যে এই যে স্টেপটা নেওয়া হলো না আমাদের রাজ্যের যে ক্যান্সার হসপিটাল নর্থ ইস্টের মধ্যে এখানে বেশি নষ্ট হয়েছে আর আপনি একজন প্রফেসর কাম ডাক্তার কাম চিফ মিনিস্টার আপনার সাইলেন্স পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্য গোপালবাবুকে প্রশ্ন করতে চাই। দেখি আপনি একটা মেশিনও খারাপ এবং এই ক্যান্সার হসপিটালে আজকে নর্থ ইস্ট না দেশ বিদেশের মানুষ কালকে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেবেন তখন আমি ডিটেলসে বলবো। ক্লিয়ারেস্ট হসপিটাল, সেদিনও হেড এন্ড নেক সার্জারি কমপ্লিট হয়েছে। এখন মানুষ টাকায় যায় না, ক্যান্সার হসপিটালে আসে। 1 মিনিটের জন্য ইলেকট্রিক চেঞ্জ ওভার হয়েছে, এটাও লিখে দিয়েছে যে ঘন্টার পর ঘন্টা একটা মেশিনও খারাপ। আর এটা এখানে একটা সোসাইটি আছে, কালকে ডিটেলসটা বলবো, সেই সোসাইটির মাধ্যমেই সমস্ত কিছু হয়। আরকেএস এর মাধ্যমে বহু এই পূজা দেবনাথ কিছুদিন আগে আমরা 80,000 টাকা দিয়ে ক্যান্সার ব্লাড ক্যান্সার আমরা ওকে সম্পূর্ণ নিরাময় করেছি এবং আরকেএস এর ভূমিকা, হসপিটালের ভূমিকা, জিবি এবং ক্যান্সার এই দুটোতে দুজন অভিজ্ঞ স্পেশালিস্ট জনজাতি ডাক্তার তারা এটা পরিচালনা করছেন খুব সুন্দরভাবে এবং এদের মনোবলে আঘাত করে আমাকে বলছেন স্যার এত কাজ করে যদি আজকে সমালোচনা আমাদের করতে হয় এটা আমাদের মরালের উপর আঘাত। তো দয়া করে চক্ষুকরণের বিভাগ মঞ্জুর করার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে আপনি হসপিটালে একবার ভিজিট করুন। আপনি না যারাই এখানে না জেনে না শুনে, যেটা গর্বের জায়গা, আমাদের সবচেয়ে বড় গর্বের জায়গা। আজকে আমাদের এখানে শিবির তসলিমা বলে একজন ডাক্তার বাংলাদেশ থেকে, যিনি এমবিবিএস এমএস তার দুটো নার্সিং হোম আছে, তিনি এখানে ট্রিটমেন্ট করে তার ক্যান্সার মুক্ত হয়েছেন এবং তিনি প্রশংসা করে যে চিঠি দিয়েছেন, তিনি কিন্তু টাকায় যাননি, বসিক প্রশংসা করেছেন এই হসপিটালে। কাজে এইভাবে ডাক্তারদের মনোবলে আঘাত করা কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা নাই। কালকে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দেবেন তখন এটার সঙ্গে এডিশনাল আমি করব। ধন্যবাদ। না কিন্তু পর্যন্ত সেম হয় না, মহিলা আমি সেটা ধন্যবাদ আমার বন্ধু রতন বাবু, আপনি বলেছেন কারণ ইউ আর ইনচার্জ অফ দ্য ক্যান্সার হসপিটাল, নিজের ডাক নিজের দেখানো হবে না। আমি আজকে ক্যান্সার হসপিটালের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছি। আমি নেক্সটটা বলবো উনি ক্যান্সার হাসপাতালের ইনচার্জ ডক্টর। একটু বলি, 1 মিনিট এখানে মা বলে যারা যারা দায়িত্বে ছিলেন তারা অনেকটা এটাকে একটা নিজের জমিদারি হিসেবে ব্যবহার করে। আজকে তারা এটাকে ফার্স্টেজ করার জন্য এই টিমওয়ার্ককে আজকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন খবর সরবরাহ করছে। তাদের এই হতাশার ফল আমাদের সেখানকার ডাক্তারদের পক্ষ করছে। একজন রোগীও আপনি যার ভিজিট কোন ডাক্তার বলেছে আমি জানি না,
জাস্ট আজকে চলুন আমি সহ আপনি যাবো, এবং সেখানে কেমোথেরাপি থেকে শুরু করে ডাবল হয়, ডাবল আগে ডাবল করে নর্থ ইস্টের মধ্যে আজকে বেস্ট হসপিটাল এই আগরতলা আমাদের তো আপনি বলছেন এটাকে পত্রিকাতে উঠেছে স্যার, রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি আছেন, এটা আপনি জানি না, তিনি নাকি মাসে 40,000 টাকা করে করতে গেলেন, কি কাজ নেন একটু বলে দেবেন কি? একটু না, ঠিক আছে, তিনি কোনো অন্যান্য সরকারি সুযোগ ভোগ করেন না। আপনারা বলছেন কেন? আপনি যে কথাটা বললেন যখন প্লেস করুন বলুন না, আর কেন কি বলুন না, কেন কি আরে কাছে এটা তো চুরিয়া। আপনি বলতে পারেন না স্যার, আমার দ্বিতীয় বিতর্কিত কথা বলেছে সদস্য, এটার পেছনে অন্য কোনো কারণ না, কারণ মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্তী মহোদয় বলেছেন হসপিটালে এখন কি ধরনের ট্রিটমেন্ট হয়। আসলে ওনাদের সময় খুব বেতনের পেট কেটে গেল, বুঝতে পারছেন না? এই সমস্ত যাতে না হয় মানুষের দলকে গোপাল বাবু, গোপাল স্যার, তোমাদের স্যার, আরে আপনি উঠে যাবেন না। আরে গোপাল বাবু, গোপাল বাবু স্যার, আমার দ্বিতীয় এই খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনার 30 মিনিট 5 মিনিট। It should not be injustice to me. I am not injustice. I am not injustice. If you are unable to control, এটা স্বল্পকালে, এটা 1 থেকে 1.5 মিনিট হয়েছে। এই বাকযুদ্ধটা 1 থেকে 1.5 মিনিট। আর আমি আর 5 মিনিট। ত্রিপুরাতে গত 5 বছরে 18-19 3,828 কোটি, 20-19 4,596 জন, আর 20-21 4,412 জন, 21-22 4,342 জন, আর 22-23 আপনার বাজেটে কর্মচারী এখানে স্যার আমার আপনার কথা চিন্তা করতে হবে না, আমি এখানে যদিও অর্থনৈতিক ব্যাপারে আমি যা দেখেছি, বিকজ আই এম নট কমার্শিয়াল, আই এম ডিলিং আমি জানি সরকারের ঋণ করতে করতে এটা হবে না, এটাকে কেন্দ্রীয় সরকার যে কারণে কিছু অনুদান দিতে হবে, otherwise this economy will not be able to survive. আমি কর্মসংস্থানে 21,856 জন রিটায়ার করি, নিয়ম ক্যাবিনেট আসছে আগে যে আজকে রিটায়ার হবে 1 বছরের মধ্যে যদি পোস্টটা ফিলাপ না করে এটা আমি অনুরোধ করি মাননীয় আপনার মাধ্যমে মন্ত্রিসভা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চাণক্য বাবু এবং আমাদের হেলথ মিনিস্টার যে প্লিজ
বেকারদের জন্য কিছু ভালো উচিত। এখানে এক বছর নট ইভেন সিঙ্গেল পার্টি, শুধু রাজ্যপাল কিছু বলে গেছে, আপনি বলেছেন, আমি 10 বার করে একটা বই পড়েছি। আমি আপনাকে বলবো যে জোট আনুন, ইউ আর অলসো ওয়ান অফ দ্য রেজিস্ট্রেট। আমি আছি যে আমি বলবো ফর্ম দিয়ে দেন দিদের মাধ্যমে, এটা কিন্তু গরিবদের যারা বেকার এটা। আর সম্ভব if central government will give some package, then the বেকার ভাতা ব্যবস্থা করা যায়। কারণ আমাদের 7 লক্ষের উপর বেকার, সবাইকে সরকার দিতে পারবে না, it is not feasible. Then আমার পরবর্তীটা most controversial discussion was going on about the TTAADC. এখানে 30% বলবো, 31% বলবো, 2/3 geographical area ADC। এখানে যে মন্ত্রী আছেন ইয়ং ম্যান, রাইজিং ম্যান, ওনারা 8 জন 9 জন ছিলেন না, 9% ছিল, এখন একজন হয়েছে মন্ত্রী। আমি বলব যে এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী একটা বিবৃতি দিয়েছেন, ইনডাইরেক্টলি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে যা হচ্ছে, কিন্তু আমরা এটা দেখি বড় ল্যান্ড কাউন্সিলের মতন আমি একটা প্রস্তাব রাখছি। ঠিক আছে, আর 2 মিনিট আপনার। ঠিক আছে, আজকে আমার সঙ্গে কথা ছিল 30 মিনিট, আপনি কাটতে কাটতে নিজেরও কেটে ফেলবেন। আপনি শুরু করেছেন 18 মিনিটে। ঠিক আছে স্যার, তো 24 যদি আর না 18 মিনিট স্যার শুরু করেছেন। স্যার আমি আপনাকে নেক্সট যে কর্মচারীদের সম্বন্ধে একটু বলতে হবে, কারণ তাদের হাইকোর্ট বলেছে, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, আপনার খবর আছে কিনা জানি না, কিন্তু অ্যাডভোকেট উনি জানেন, যারা এখানে বলেছে বলেছিলেন না কেন আমরা 5টা মধ্যে শেষ করতে পারি না। আমার কথা স্যার, পার্লামেন্ট যদি রাত্রি 2টা পর্যন্ত চলতে পারে, এখানে চলতে পারবে না কেন? আপনি কি বলেন? আমি কি নব্য? প্লিজ পার্সোনালি লেভেল আছে কি করছেন? জাস্ট এক মিনিট, জাস্ট 1 মিনিট স্যার, আমি আপনাকে বলবো আমাদের সর্বপ্রাণী আমাদের রতনবাবু ফার্স্ট এখানে যখন মন্ত্রী হন, উনি 2018 বাজেটে ভাষণ করেছিলেন, কারণ চাকরি দিতে গেলে ওই 10,000 বাদ গেছে, বাকিতে 50% থাকতে হবে, ট্যাক্স দিতে হবে, বিএড পাস। 30 সেকেন্ড স্যার প্লিজ। স্যার, রিসেন্টলি আপনার আয়ু না আমার বলে যাবো, কারণ না don't think you are the supreme of the world. আমি শেষ করছি। আমি বলবো যে রতনবাবু বলেছিলেন এডুকেশন যদি এখন মুখ্যমন্ত্রী আছে, যে 4টা বিএড কলেজ আজ পর্যন্ত একটা কলেজ খারাপ আছে বিএড কলেজ, এটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমি ধুমলং ইউনিভার্সিটি অলরেডি বলেছি। আমি আপনাকে বলবো যে আপনারা যে কথাগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি কিন্তু ইতিহাস হয়ে গেছে, এবং এখানে 10,323 সম্পর্কে কথা শুনে না, আপনি তো কষ্ট করে দিতে পারেন, আপনারা যে ক্ষমতা আপনি যদি লেখাবেন চলতে পারবেন না,
আমি আপনাকে বলছি এখানে ভিশন ডকুমেন্টে আমি 1 মিনিটে শেষ করব। ওকে প্লিজ। ওকে এখানে ভিশন ডকুমেন্টে লেবার এন্ড এমপ্লয়মেন্টে 7 নম্বরে বলেছিলেন there are about 50,000 vacancies in the state government. We will fill up all these vacancies within a year. এটা আঠারোতে ভিশন ডকুমেন্টে বলেছিলেন, বাকিটা আপনারা দেখুন। এবং আরেকটা হলো 12 নম্বর ক্লজ এডুকেশন, এটা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। এটা 10,000 দুর্ভাগ্য করতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় আমি বলবো নিরপেক্ষ কথা বলবে এবং আপনারা বলেছিলেন কি গভর্নমেন্ট উইল রিজলভ দ্য আমি স্যার এক মিনিট সময় নিন। দি গভর্নমেন্ট উইল রিজলভ দ্য প্রবলেম অ্যাবাউট 10,223 নিজের প্রতি সম্মান রাখো। humanitarian সম্মান পেয়ে place my that consideration মানে 160 নিজের প্রতি সম্মানটা রাখো। আত্মহত্যা করেছে 5 জন, টোটাল 112 জন মারা গেছে। এবার পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট হয়েছে সরকারি বক্তা এবং কবরে বাজারের আলোচনার বক্তা নিজের প্রতি সম্মানটা রাখো। আগে আপনার সম্মান রাখতে যাওয়া ঠিক আছে, এবার আপনি কি শেষ করছেন? আমি সম্মান জানিয়ে বলছি না 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 আপনি না না আপনি আমাকে সম্মান দেওয়ার জন্য সঞ্জয় মানিক এবং ডিস্টার্ব করার জন্য পরবর্তী বক্তা সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা প্লিজ স্টার্ট প্লিজ স্টার্ট with full respect, I'm telling you, full respect, with honor, আমি আপনাকে প্রায় 30 মিনিট সময় দিলাম। প্লিজ না না সঞ্জয় মানিক বাবু শুরু করুন। আপনি আমাকে শুরু করুন। আমি বলতে চাই এখানে রুট এন্ড ব্রিজের আমার বিধানসভাতে চন্দ্রকিরণ পাড়া এবং অনেকটা পাড়া সভা, এখানে আমাদের একটা সরা আছে, সরাতে ব্রিজ দেওয়ার জন্য আমি বারবার অনুরোধ করছিলাম মাননীয় দপ্তরকে, কিন্তু প্রায় 100-150 বছরের পুরনো সেই গ্রামটা, সেটাতে জনজাতি বা আমাদের টিপ্রাসাদ যে এরিয়া টোটালি বঞ্চিত, সেখানে আমার মনে হয় অন্য রাজ্যের থেকে তারা যেন আলাদা একটা দেশে বা আলাদা একটা গ্রহের মধ্যে আছে এমন একটা বোঝা যায়। আপনারা যদি যান তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো ওই জায়গাতে এখানে আছে অনেক জায়গা, যেমন আমি আগেও উত্থাপন করেছিলাম বর্মাতিলা নামে একটা গ্রাম, একটা না অনেকটা গ্রাম, এই এরিয়ার নামই বর্মাতিলা। ওই জায়গাতে পানীয় জলের অভাব, ইলেকট্রিসিটির ভোল্টেজ কম, ইলেকট্রিসিটি থাকা সত্ত্বেও কম ভোল্টেজের কারণে সেখানে ওয়াটার পাম্প করার যে শক্তি সেটা নেই, ওই জায়গায় পাম্প চলে এবং সরকারিভাবে কোনো DWS তরফ থেকে হোক বা যে কোনো ইয়া থেকে হোক কোনো জলের ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা এখনো করা হয়নি। তো কেন করা হয়নি? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বিগত দিনের বাজেটের নিরিখে যেটা আমি শুনতে পেরেছি, আমাদের সংগ্রাম বাবু যেটা বলে যে আমলে 13,000 কোটি টাকা
77 বেড়ে 27,000 কোটিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তারপরেও আমার প্রশ্ন থাকবে এখানে যে এতই যদি বাজেট বা বাজেটের সংখ্যা বাড়ানো হলো, কিন্তু আমাদের জনজাতি বা ত্রিপুরাসাদের দুর্দশা কেন মোচন হয় না, সেটা আমার একটা প্রশ্ন থাকে। এখানে যতনবাড়ি থেকে গড়গুপ মাত্র 10 থেকে 12 কিলোমিটারের দূরত্বের জায়গায় যতনবাড়িতে অমরপুর যেটা বিধানসভা হয়, যেটা মাননীয় আমাদের রঞ্জিত দাস মহোদয়ের বিধানসভা, আমার পার্শ্ববর্তী বিধানসভা আমার গরু বিধানসভাতে প্রায় সময় সব সময় লুটছেদিং হয়ে যায়। তার জন্য আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না 66 কেভি যেটা নতুন পোস্টে ইলেকট্রিকের যে পোস্ট দিয়ে এখানে বৈদ্যুতিক যে সমস্যা লোডশেডিং যে সমস্যা সমাধানের জন্য এখানে কোনো মতে করা হয়নি। তো আমার মনে হয় সেটা ত্রিপ্রাসা এরিয়া বলে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। কিন্তু আমি এখানে প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, শুধু আমাদের এডিসি এলাকার জন্য যে আলোচনার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি এডিসিকে নিয়ে মায়া কান্না হচ্ছে। আমি সেটাই বলবো আজকে, কেন এডিসিকে নিয়ে মায়া কান্না? বিগত 25 বছরে তুলনা করছে, সিপিএমকে তুলনা করে যাচ্ছে আপনাদের বিজেপি দলের পক্ষ থেকে, আবার সিপিএমরা মানতে চাইছে না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এডিসিকে নিয়ে যদি এতই ভালো লাগে, এডিসিকে নিয়ে যদি আপনারা সত্যিকারে আপনাদের মনের মধ্যে যদি এখানে উন্নতি করার যদি প্রশ্ন থাকে বা এমন যদি আপনাদের সহমত থাকে, তাহলে আমি অনুরোধ রাখবো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ত্রিপুরার একটা ইতিহাস করে যান, এডিসিকে ডেভেলপ করেন, এডিসিকে আরো অর্থ বরাদ্দ করেন। আমি এখানেই দেখতে পাচ্ছি যে বিগত 2 দিনের যে আলোচনার মধ্যে এডিসিকে নিয়ে টানাটানি কেন বলছে যে 4 লক্ষ থেকে শুরু করে বাড়িয়ে দিয়ে 400 লক্ষ থেকে শুরু করে 600 এখানে কত কোটি টাকা শান্তি করা হচ্ছে। এখানে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের এলপি সাহেব উনি প্রশ্ন করে যাচ্ছেন 580 কোটি পেনশন এবং স্যালারি দিতে চাই 600 কোটির মধ্যে, তাহলে 1 থেকে 150 কোটির মধ্যে দিয়ে কি করে এডিসি চালিয়ে বা উন্নতি করা যাবে? এটা আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যদি আপনারা ত্রিপ্রাসা দলবি হয়ে থাকেন, এডিসিকে যদি উন্নয়ন করতে চান, এখানে শুধু ত্রিপ্রাসা নয়, এখানে এডিসি বলতে সবাই এখানে আছেন, যদি এখানে একটু নজর দিয়ে এডিসিকে উন্নতি করার জন্য আমি অনুরোধ রাখবো। আর এখানে বলছি, যার জন্য আমি বলতে চাই, এখানে শম্ভুলাল বাবু থেকে শুরু করে মাননীয় আমাদের অনারেবল মেম্বার শম্ভুলাল বাবু থেকে শুরু করে বিনয় ভূষণ বাবু আজকে উল্লেখ করে যাচ্ছেন যে উন্নতি হয়ে যাওয়ার কারণে এখন নাকি ত্রিপুরাল্যান্ডের আর দাবি থাকছে না। এটা আপনাদের আইপিএফটি এবং বিসিপি সরকার গঠন করার পর, এডিসিতে উন্নতি হওয়ার পর যদি ত্রিপুরাল্যান্ডের যা যদি কেউ না করে থাকে, তাহলে সেটা আমাদের আইপিএফটির মন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী সুব্রা সরেন বাবু জানবেন, এটা ওনার বিষয়। কিন্তু আমি বলছি, এইখানে আজকে এই হাউসে দাঁড়িয়ে আমি দায়িত্ব সহ দিয়ে আমি বলতে চাচ্ছি, আমাদের ত্রিপুরা এখনো বঞ্চিত এবং প্রায় 2% মাত্র আমরা পুরা স্টেটের যে বাজেটের অনুসারে 2% এডিসিতে দেওয়া হচ্ছে, যেটা দিয়ে আমরা উন্নতি করতে পারবো না। এবং সেই কারণে আমি বলছি, আজকে এই বাজেটকে আমরা পুরাপুরি বিরোধিতা করতে যাচ্ছি। কেননা এই বাজেট পুরাপুরি এডিসির জন্য, কোন উন্নয়নের জন্য এই বাজেটটা দেখাচ্ছে না। যার কারণে শুধু এডিসি না, পুরা আমাদের ত্রিপুরা বঞ্চিত। আজকে এই কারণে আমি পুরাপুরি
আমি সমর্থন করতে পারি না, আমি বিরোধিতা করে এই বাজেটের বিরুদ্ধে আমি বলতে চাচ্ছি। তো আমি আগামী দিনে আমার মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ রাখবো, আগামী দিনে বেশি বেশি বাজেট, যেহেতু 13,000 কোটি থেকে 27,000 কোটি যদি হয়ে থাকে, তাহলে কিছু বাজেট 31% বাজেট এডিসিতে দিয়ে এডিসিকে পুনরুদ্ধার করুন। এই 38 বছরের এডিসি বিকলাঙ্গ এবং আইডিসি প্যারালাইসিস হয়ে গেছে, সেটাকে আপনারা স্বনির্ভর করার জন্য আপনার হাত দিয়ে যেটা উদ্ধার হোক, এটা আমি বলে আমি শেষ করছি আলোচনা। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য শ্রী অভিষেক দেবনাথ। মাননীয় গত সপ্তাহে যে জনকল্যাণমন্ত্রী বাজেট রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন, তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখতে যাচ্ছি। প্রথমে এই হাউসের মধ্যে সবাই যারা যারা হাউসে আছেন প্রত্যেকে অভিজ্ঞ, অনেক রাজনীতিবিদরা আছেন, আমার বয়স তাদের এক্সপিরিয়েন্স অনেক বেশি। এই হাউসকে মিসলিড করা এটা ঠিক হবে না। প্রথমত আমি এটা বলতে চাই, আমাদের সরকার 18 সালে মার্চের 9 তারিখ সরকার প্রথম শপথ নিয়েছে। সবাই বলছে যে 6 বছরের সরকার। অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা যদি আমাদের সময়কালটাকে বিবেচনা করি, তাহলে এখানে অনেক কিছু উত্তর আমরা পেয়ে যাব। আমরা 9 মার্চের পর আমাদের সরকারের পথ চলা শুরু হয়েছে 2019 সালে। ঠিক 2020 সালের জানুয়ারি মাসে ত্রিচুর ডিস্ট্রিক্টে কেরালা কোভিড-19 প্রথম কেস আছে, এটা আসে সামনে। 20 বছরের একটা যুবকের মধ্যে ডিটেক্ট হয়। তো সেই থেকে আমাদের 20-21 মাস আমাদের করোনার মধ্যে চলে যায়। তার এই সময় আমাদের বিভিন্ন নির্বাচনগুলো হয়, লোকসভা নির্বাচন, এডিসি নির্বাচন, পঞ্চায়েত, তাতে অনেক সময় চলে যায়। এবং আমাদের সরকার কার্যকাল শুরু হয়েছে মাত্র 3 মাস সময় অতিবাহিত হচ্ছে। সার্বিকভাবে যদি আমরা দেখি, আমাদের সরকার 30 থেকে 32 মাস কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। এটা এ রাজ্যের মানুষ, আমার বিরোধী বেঞ্চে যারা আছেন, যারা এই হাউসে আছেন, প্রেস মিডিয়া সকলে এই বিষয়টা অবগত আছে। আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা উনি লার্নিং প্রোফাউন্ড নলেজ ওনার মধ্যে আছে, খুব ভালো এটা। উনি যখন প্রথম বিধানসভায় এসেছিলেন তখন আমার 18-19 বছর বয়স হবে। উনি খুব ভালো বক্তব্য রেখেছিলেন, সেটা তৎকালীন সময় আমরা যখন খবরের কাগজ থেকে জানতে পারি। উনি বলেছেন যে রেভিনিউ যেটা একটা 30-32 মাসের সরকার কাজ করার পর তাকে তুলনা করা হচ্ছে 35-40 বছরের সাথে একটা প্রাপ্তবয়স্ক সরকারের সাথে। যদি রেভিনিউ 10-12% বেরি করে, সেই জায়গায় বর্তমানে আমাদের 40-50% রেভিনিউ জেনারেট হয়েছে। তার মধ্যে কোভিড-19 একটা মহামারী বিশ্ব জুড়ে আমরা আক্রান্ত হয়েছি। তারপর আমাদের এই রেভিনিউ থাকার তো কথা না, মাইনাস হওয়ার কথা ছিল। তারপরেও আজকের দিনে যদি আমরা 14-15% 32 মাস সরকার চালিয়ে আমরা যদি সেটা ধরে রাখতে পারি, আমরা কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে পারি না? এর জন্য আজকে আমরা যদি বিশ্বের দিকে তাকাই, বর্তমানে বিশ্ব কোন জায়গায় আছে, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কোন জায়গায় আছে, ভারতবর্ষে আমরা বর্তমানে ব্রিটেনকে ছাড়িয়ে বৃহত্তম অর্থনৈতিক আত্মপ্রকাশ আমরা করতে পেরেছি।
আমরা যদি শেয়ার বাজারের দিকে দেখি 2022 সালে আমরা বেস্ট পারফর্মিং কান্ট্রি হিসেবে আমরা বিবেচিত হয়েছি। 2023 সালে এক সপ্তাহ আগে নিফটি এবং সেন্সেক্স দেশের সর্বোচ্চ রেকর্ড ছুঁয়েছে। তার মানে ভারতবর্ষের সামনে রিসেশনের কোনো প্রশ্ন নেই। ভারতবর্ষের সামনে ভারতবর্ষ অর্থনীতি যথেষ্ট মজবুত। পক্ষান্তরে যে সমস্ত দেশগুলো আজকে আমেরিকা থেকে শুরু করে ইউরোপের কান্ট্রিগুলো যেগুলো আছে তারা কিন্তু রিসেশনের ভয়ে তারা গ্রস্ত, তাদের গ্রাফ দিন দিন নিচের দিকে নামছে। গতকালকে টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে নিউজ বেরিয়েছে, ইন্ডিয়া টু সারপ্রাইজ ইউএস টু বিকাম ওয়ার্ল্ড সেকেন্ড লার্জেস্ট ইকোনমি বাই 2075। এতে বলা হয়েছে, according to a report by Goldman Sachs Research, India is expected to overtake the USA and become the world's second largest economy by 2075. As of now, India holds the position of world's fifth largest economy, following Germany, Japan, China, and the United States. অনেক বড় রিপোর্ট আছে এটা, টাইমস অফ ইন্ডিয়া দেখলে সেখানে পাওয়া যেতে পারে। আমার ত্রিপুরা মহাদলের মাননীয় বিধায়ক আমার ভাই বিশ্বজিৎ বলেছে যে আমরা ইউএসএ কে ফলো করতে, আমরা যখন ইউএসএ কে ওভারটেক করতে যাচ্ছি, ভারতবর্ষ যখন বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে, আমাদের অনুকরণের প্রয়োজন নেই। আমরা স্টেডিলি ধাপে ধাপে আমরা এগোচ্ছি, আমাদের অর্থনৈতিকভাবে মজবুত আছে, আমরা আরো এগিয়ে যাব। করোনা থেকে অস্বীকার করার কোনো বিষয় নেই। করোনার সময় কি পরিস্থিতি ছিল আমাদের রাজ্যে, রাজ্যের মানুষ দেখেছে, সবাই জানে যে কোন কার কি ভূমিকা ছিল ডিউরিং করোনা। আজকে আমাদের এত কষ্ট কেন করতে হচ্ছে? বেসিক মৌলিক চাহিদার জন্য আমাদের বর্তমান 70 বছর 65-70 বছর পর আমাদের সেই জিনিসগুলোর উপর কাজ করতে হচ্ছে। মৌলিক জিনিসগুলো কি? জলের জন্য কাজ করতে হচ্ছে। কেন? আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স 65 বছর পর জলের জন্য কেন করতে হবে? ঘরের জন্য কেন করতে হবে? শৌচাগারের জন্য কেন করতে হবে আমাদের কাজ? আমাদের তো ফাউন্ডেশন তৈরি থাকার কথা ছিল, একের পর এক বিল্ডিং হওয়ার কথা ছিল। সেই জায়গায় বেসিক কাজগুলো আমাদের করতে হচ্ছে। আমাদের বাজেটে বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষের বাজেটে বলা হয়েছে এই অর্থ বছরে আবাস প্লাস লিস্টের আওতায় ত্রিপুরার জন্য অতিরিক্ত 1,30,695টি PMAY ঘর বরাদ্দ হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজকের দিনে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষকে পাকা ঘরের নিচে রাখার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন, এটা অনেক আগে নেওয়া উচিত ছিল। এটা মৌলিক অধিকার, খাদ্য, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। আমাদের বিদ্যুতের লাইন এখন দিতে হচ্ছে, এটা কি রকেট সায়েন্স? 3 বছরে আমাদের সমস্ত জায়গায় পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যাবে। 3 বছরের সরকার, আমাদের 32-33 মাসের সরকার, তার অনেক লিমিটেশন আছে। একটা সরকার একটা সাম্রাজ্য পতনের পর আরেকটা সাম্রাজ্য তৈরি হতে একটা সময় ট্রানজিট পিরিয়ড লাগে, সময় আমরা পাইনি। তারপর সরকার কাজ করে যাচ্ছে, আমাদের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। আমরা কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের কাজ করার মানসিকতা আছে, সরকারের পজিটিভ মাইন্ড আছে বলে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে একে করে। আমরা যদি বলি এগ্রিকালচারের দিকে অনেক কিছু করেছেন এগ্রিকালচার নিয়ে। 2023-24 অর্থ বছরে আমন ধানের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে 1,16,000 এলাকার এই প্রকল্পের অধীনে উন্নত চাষাবাদের ব্যবস্থা করা হবে। 10 কোটি টাকা কৃষি নিয়ে পরিকল্পনা। কৃষি যদি বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে আধুনিক টেকনিক লাগবে। তাহলে আমাদের সরকারের কি পরিকল্পনা? পেডি প্রকুরমেন্ট হচ্ছে। পেডি প্রকুরমেন্ট করার সাথে সাথে কি করা হচ্ছে? আমাদের রাইস মিল স্থাপন হয়েছে বিগত আমাদের যে কত সময় আমরা পেয়েছি। রাইস মিলগুলো যখন আমাদের সেখানে বসানো হয়েছে, অনেক ইনকাম জেনারেশন সেখানে হয়েছে। সেই রাইসগুলোকে সেখান থেকে যে আমাদের চাল উৎপাদন হচ্ছে সেগুলোকে পিডিএস সিস্টেমে ঢোকানো হচ্ছে। আমাদের কৃষি যন্ত্রপাতি সহজলভ্যতা আমি বলতে চাই না, আপনারা ইতিহাস দেখুন। 18 আগে প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী, উনি যখন কৃষিমন্ত্রী ছিলেন, উনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন, আমার মনে আছে
আমি তখন জেলা সভাপতি, যে কৃষিকে নিয়ে কোনো সময় রাজনীতি করা ঠিক হবে না, কারণ তাহলে কৃষি মার খাবে। উনি আমার পিতৃতুল্য, অনেক লার্নেড মানুষ, আমার বয়স ওনার এক্সপিরিয়েন্স অনেক বিষয় বলছেন যে মন্ডলের স্লিপ সই লাগে আমাদের সার উপলব্ধিতে। আমি আবেদন রাখছি, আপনাদের সেখানে নেতৃত্ব আছে, আপনাদের সেখানে অনেক সোর্স আছে, আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন। আপনি আর্থিক খোঁজ নিন, কাকড়া হলে খোঁজ নিন, আপনি মাথা হলে খোঁজ নিন, যে কোন কৃষককে সার দেওয়া, সার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে কিনা। সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের যে বীজগুলো, যে সমস্ত আমাদের এগ্রিকালচারের মাধ্যমে যেগুলো বন্টন করা হয়েছে, সেখানকার মানুষ জানতোই না যেগুলো আগে বিগত দিনে আসতো, সেগুলো পঞ্চায়েত থেকে নিচে থেকে যেতোই না। আমাদের সরকার আসার পর যে কৃষি সেক্টরে কাজ করার চেষ্টা করেছে, এটা ভাস্ট একটা চ্যাপ্টার, যত কাজ করা যাবে আরো হবে। সেখানে কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য ট্রাক্টর, ভুট্টা যেভাবে বিগত 5 বছর দেওয়া হয়েছে, সেটা এখন আর নেওয়ার জন্য কোনো লোক নেই। তো সেগুলো কি কৃষি সহায়ক? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা, আমরা এই 32 সরকার প্রায় 10 লক্ষ কৃষককে এই ফসল বীমা যোজনার আওতায় আমরা আনতে পেরেছি। 92,000 কৃষককে 6,30,00,000 টাকা ইন্স্যুরেন্সের কভারেজ করিয়ে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি একটু পিছন দিকে দেখি 2016-17, 17-18 কতজন কৃষক এই এরা হয়েছিল ফসল বীমা যোজনা? 23,000। আমাদের 32 মাসের সরকার 10 লাখ লোককে কাভারেজের আওতায় এনেছে। আর বিগত 16-17 এবং 17-18 23,000, মানে মানসিকতার এখানে ডিফারেন্স আমরা সকলেই বুঝতে পারছি যে কে কৃষি বান্ধব। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, কৃষি উৎপাদন বাড়াতে গেলে কৃষিজাত ফসলের বিক্রি থেকে শুরু করে সহায়ক পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। আমাদের গত 30-32 মাসের সরকার ফার্মার্স নলেজ সেন্টার আউট অফ 79 75টা কমপ্লিটেড এবং 4টা অনগোয়িং। প্রাইমারি রুরাল মার্কেট 51টার মধ্যে 29টা কমপ্লিটেড, 22টা অনগোয়িং। রেগুলেটেড এন্ড মিডিয়াম মার্কেট 11টি অনগোয়িং, কাজ চলছে। রুরাল কালেকশন সেন্টার 20টির মধ্যে 20টি কমপ্লিট। সিড প্রসেসিং প্ল্যান্ট 9টির মধ্যে 9টি কমপ্লিট। পোস্ট হারভেস্টিং টেকনোলজি সেন্টার 3টির মধ্যে 3টি কমপ্লিট। 1000 মেট্রিক টন ক্যাপাসিটি রাইস গোডাউন 28টির মধ্যে 3টি অনগোয়িং, 31টি কমপ্লিট। ফার্টিলাইজার গোডাউনের মধ্যে 5টির মধ্যে 4টি কমপ্লিট, একটা অনগোয়িং। ট্রানজিট গোডাউন 8টির মধ্যে 5টি কমপ্লিট, 3টি অনগোয়িং। 100 এমটি এগ্রি ইনপুট স্টোর 5টির মধ্যে 5টি কমপ্লিট। ভিলেজ লেভেল ফার্মার্স অ্যাডভাইজারি সেন্টার 18টির মধ্যে 12টি কমপ্লিট, 6টি কাজ চলছে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফার্টিলাইজার ফর সিড মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম 4টির মধ্যে 4টি অনগোয়িং, কাজ চলছে। এগ্রি ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কাম ট্রেনিং সেন্টার 9টির মধ্যে 9টি কাজ চলছে। ভিলেজ নলেজ সেন্টার 20টির মধ্যে 20টি কাজ চলছে। নিউ অফিস বিল্ডিং 3টির মধ্যে 3টির কাজ চলছে। সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট চেম্বার 10টির মধ্যে 10টি কমপ্লিটেড। টোটাল প্রজেক্ট কস্ট এগেইনস্ট কমপ্লিটেড ওয়ার্ক 12,628 কোটি টাকা। প্রজেক্ট কস্ট এগেইনস্ট অনগোয়িং ওয়ার্ক 13,799 কোটি টাকা। তার মানে 26,427.66 কোটি টাকা আমাদের সরকার 32 মাসের সরকার কাজ করার চেষ্টা করছে। এগুলো যদি না থাকে, তাহলে আমরা যদি এগ্রিকালচার সেক্টর থেকে তাকাই, বিগত দিনে আমি বলিনি যে, আমি অস্বীকারও করবো না বিগত দিনে কিছু হয়নি, কিছু হবে না, কেন হয়েছে, কিন্তু কতটুকু হয়েছে আর কতটুকু হওয়ার ছিল, প্রশ্ন সেই জায়গায়। আজকে কৃষকদের নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, কৃষক চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে, কৃষক সভা আমরা দেখেছি। একটা মিনিমাম বিষয় পেডি প্রকুরমেন্ট, আমরা যদি কৃষি কাজ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি, আমরা যদি উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য না পাই, কে কৃষি করবে? 400 টাকা মতো ধানের ছিল, 10 টাকা পার কেজি ধান ছিল, আজকে 20 টাকা 35 পয়সা 40 পয়সা, তার চাষ ডবল। কয়দিনে? তার মধ্যে করোনা,
তার মধ্যে নানান রকম সমস্যা। সেই জায়গায় আমাদের মানসিকতা, সরকারের মানসিকতা, ভারতীয় জনতা পার্টির মানসিকতা আছে কোন জায়গায় আছে যে রাজ্যকে কৃষিকে সংরক্ষণ করতে হবে। আগে হর্টিকালচার আগ্রহ ছিল, 20 কোটি টাকার ফুল বাইরে কিনতে হতো, বর্তমানে ফুলের কনজামশন কত, হর্টিকালচারের প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে কিনা, অনেক বিষয় আছে সেগুলো যদি আলোচনা হয়, সময় কম দেবে তাহলে সবগুলো বিষয় আলোচনা করা যাবে না। কিন্তু যারা বলছে তারাও জানে যে কোন বিষয়ের উপর আমরা বলছি এবং কেন বলছি। মানুষকে বিভ্রান্ত করে লাভ হবে না। মানুষ দেখছে যে বিগত দিনে কি হচ্ছে, বর্তমানে কি হচ্ছে। আমি যদি হেলথ নিয়ে বলেছেন, হেলথ নিয়ে যদি আমি বলি, আমি বলেছি প্রথমে যে বেসিক জিনিসের উপর কাজ করতে হচ্ছে। দেখুন 2013-23-24 অর্থ বছরে মৌলিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে 30 কোটি টাকা ব্যয় করে 100টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। 55 কোটি টাকা ব্যয় তার জন্য, 30 কোটি টাকা ব্যয় তার জন্য করা হবে। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র মানে কি? মানে প্রাইমারি যে সাব সেন্টার গুলো আছে, এই সাব সেন্টার গুলো এখন কেন তৈরি হবে? এই সাব সেন্টারে কি হয়? আমরা আগে যদি দেখছি 18 আগে ম্যালেরিয়াতে গিরিবাসীদের মৃত্যু মিছিল হয়েছে। আমরাও দেখেছি পত্রপত্রিকায় ম্যালেরিয়াতে প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে। এই সাব সেন্টার গুলো কেন তৈরি করা হয়নি বিগত দিনে? সাব সেন্টার গুলো এখন কি করা হচ্ছে? যারা সেই সাব সেন্টার গুলোতে সিএইচও করা হয়েছে, কমিউনিটি হেলথ অফিসার, তার এনএচএম এর মাধ্যমে তারা কি করছে? সেখানে ম্যালেরিয়া টেস্ট প্রতিনিয়ত করছে। সেখানে কি করা হচ্ছে? আমাদের ভারতবর্ষে 57% এনিমিক পেশেন্ট আমাদের মায়েরা, তাদের এজ গ্রুপ বিটুইন 19 to 49, মানে রক্তরূপতায় তারা ভোগেন। গিরিবাসী যারা আছেন আমাদের জনজাতি মা বোনেরা, তারা টেস্ট বেশি করান না। এই যে সাব সেন্টারগুলো, তার মাধ্যমে প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে টেস্ট করানোর জন্য পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে। সেখানে জনপ্রতিনিধি যারা আছে তাদের সচেতন থাকতে হবে। ব্রহ্মচর্য সাব সেন্টার মাতাবাড়ি বিধানসভা, আমি গেছি সেখানে গিয়ে বললাম যে হিমোগ্লোবিন টেস্ট সেখানে করা হবে, সেখানে ডেঙ্গু টেস্ট করা হবে, সেখানে ম্যালেরিয়া টেস্ট করা হবে। পাশাপাশি রিয়েজেন্টের দাম তো বেশি না, আপনারা কিডনি ফাংশন টেস্ট সেখানে করতে পারেন, লিভার ফাংশন টেস্ট সেখানে করতে পারেন। তাহলে গ্রামের মানুষকে শহরে ছুটে যেতে হবে না, তাহলে সেখানে তারা পরিষেবাটা পাবে। আমাদের যদি প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে যদি আমরা আমাদের সমস্যা সমাধান করতে পারি, তাহলে আমাদের প্রাইমারি হেলথ সেন্টারগুলোতে লোক কম আসবে, কম সমস্যা নিয়ে আসবে, সিএসসি গুলোতে কম আসবে, মহকুমা জেলা হাসপাতালে কম আসবে, আলটিমেটলি জিপিতে কম আসবে। এই বেসিক জায়গায় যদি আমরা আগে যদি কাজ করা হতো, তাহলে রাজ্যের পরিস্থিতি অনেকটা সুখকর থাকতো। বিল্ডিং হাসপাতাল বানিয়েছেন, প্ল্যাটফর্ম গভর্নমেন্টের সময় তৈরি হয়েছে, কিন্তু আমরা করোনার সময় কিন্তু এটা আমরা বলতে শুনিনি আপনাদের। তখন আপনারা কি বলেছেন? স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ফেরিও, রোগী মারা যাচ্ছে, এই জঞ্জাল কি তৈরি করেছিল? আর যখন অক্সিজেনের প্রয়োজন ছিল 23টা মহকুমাতে, একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট ছিল না। 23টা মহকুমাতে আমাদের এই 30 মাসের শিশু সরকার, সেখানে 23টি আমাদের অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি করতে হয়েছে। যে ভয়ানক পরিস্থিতি তখন ছিল, তখন কিন্তু পুরো ব্রেনটা সরকারের উপর দেওয়া হয়েছিল। তখন কিন্তু এগুলো বলা হয়নি যে হাসপাতাল আমরা তৈরি করেছি। এই হাসপাতালগুলো আমাদের সময় তৈরি। গোমতী জেলা হাসপাতাল অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। স্পিকার মহোদয়, যদি একবার সেখানে যাওয়া হয়, আপনারা তখন দেখবেন সদ্য প্রসব করা শিশু যে এনভায়রনমেন্ট, আপনি সেখানে রোগী অসুস্থ হয়ে যাবেন তো আমাদের সরকার আসে 45টা এসি কিনে সেগুলোতে ফিক্স করা হয়েছে। সেন্ট্রাল এসি পুরো আমাদের হাসপাতাল সেন্ট্রাল এসির কায়দায় বানানো হয়েছে, কিন্তু সেখানে ভেন্টিলেশন কোনো জায়গা নেই, অথচ এসি নেই। তাহলে রোগীরা কিভাবে সেখানে থাকবে? কি পরিস্থিতি সেখানকার, কিভাবে সেটা তৈরি হয়েছে, কোন বাস্তবতা তৈরি করেছে, কেন তাকে ইউসি দেওয়া হয়েছে, এগুলো যদি প্রশ্ন আসে তাহলে অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে। আরো বলা হয়েছে আমাদের ডাক্তার সংখ্যা আছে, সেটা সত্যি কথা। রিক্রুটমেন্টের জন্য সরকার চেষ্টা করছে। এরা যে ছেলেমেয়েরা যদি এরা যে ডাক্তার না হয়, তাহলে আমাদের দুঃখ কোনদিনও মিটবে না। এজিএমসিতে পিজি কোর্সের জন্য আগে 25টি আসন ছিল, সেটা বাড়িয়ে 79 করা হয়েছে। এটা আমাদের বলছে দিশাহীন বাজেট। এই যে আমি বলছি সেগুলো কি দিশাহীন মনে হচ্ছে? আমাদের এক একটা পরিকল্পনার পেছনে আমাদের কোনো না কোনো রিজন আছে, এবং সেগুলো পজিটিভ দিকে। আজকে আমাদের এই রাজ্যে যখন পিজি কোর্স পড়ে বেরোবে, এই রাজ্যে যখন চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাবে, এই রাজ্যে যখন তারা রিক্রুটমেন্ট হবে, তারা এই রাজ্যে আমাদের এখন ডাক্তার প্রচুর অভাব।
আমাদের এখানে এমনি ফিজিশিয়ান বাদে বাকি সবগুলো ডিপার্টমেন্টের অভাব। এখন 1 থেকে 2 বছরের মধ্যে সমস্ত ডাক্তাররা যখন পাশ করে বেরোবে তখন তাদের এঙ্গেজমেন্ট দেওয়া হবে, ডাক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি। আর একটা বড় অংশ আমাদের সরকার একটা নতুন করে সেই জায়গায় বাড়া লাগিয়েছে যে সবাই করতে চলে গেছে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গা থেকে, সেখানে কোনো বার ছিল না, যার ফলে কি হয়েছে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার খালি হয়ে গেছে, সেখানে আবার ডাক্তারকে রিক্রুট করা যায় সেই প্রসেস চলছে। তো আমাদের সাথে আমরা চলছি। আমি ধন্যবাদ জানাবো এই জনকল্যাণমুখী বাজেট এবং 1756 কোটি টাকা আমাদের হেলথ সেক্টরের জন্য রাখা হয়েছে এবং মহারানী পিএসসি কে সিএসসি কে উত্তীর্ণ করার জন্য এখানে প্রাবধান রাখা হয়েছে। তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি জানাই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের অর্থমন্ত্রীকে। আমি যদি বলি নতুন মানুষ 5 টাইমের সময় দেন না, আমরা তো এক্সপিরিয়েন্সও নাই, পালা করে না। আরেকটা বিষয় আমরা যদি বলি যে জনজাতি আমার এরিয়াতে প্রায় 14,700 মতো জনজাতি ভোটাররা আছে, সেখানে মালসাগর থেকে দক্ষিণ একটা জায়গা আছে। আমাদের বেসিক ব্যক্তিগত হবে আমি এমএলএ হওয়ার পর বেসিক আমার ইন্টেনশনটা যে ওই জায়গাটা কিভাবে আরো বেশি ডেভেলপ করা যায়। সেখানে 70 বছরের কোনো বিএম যায়নি সেই গ্রামে। তো আমরা সেদিন দেখেছি মালসাগর থেকে শুরু করে দক্ষিণে যোগাযোগের জন্য তাদের 14-15 কিলোমিটার ঘুরে আসতে হবে, অথচ এটা মানে 1/2 কিলোমিটার হবে না, সেটা নতুন রাস্তা তৈরি করতে হবে। তো রেগা প্রশাসনের মাধ্যমে আমরা ডিএম সহ ভিজিট করে অলরেডি সেখানে সেটা রাস্তা করার একটা প্রাবধান বেরিয়েছে, ইতিমধ্যে কাজ শুরু হবে। তো জনজাতিদের কল্যাণের জন্য আমাদের তো সচেতনতা আছে এবং আমরা চাই সেই জায়গাটা আরো বেশি ডেভেলপমেন্ট হোক, ফিল্ডা বলুন বা আমাদের জেলাতে যতগুলো আছে কমপ্লিটে কাজ কিছু কম হয়েছে কারণে নিলে অন্য জায়গাগুলোতে চেষ্টা করা হয়েছে বিগত 30-32 মাসের যে সরকার ছিল সেই সরকারের মাধ্যমে। মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিনি মিশন প্রকল্পে 9,517 জন জনজাতি সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছে। 8,400 হেক্টর এলাকা রাবার গাছ লাগানো হয়েছে। আগামী 2 বছরে জনজাতি রাবার উৎপাদনকারীদের জন্য 27.50 কোটি টাকা ব্যয়ে 50টি স্মোক হাউস তৈরি হবে। এই বিষয়টা কেন বললাম, আমি বলছি বারবার বেসিক জিনিসগুলোর উপর আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। রাবারের সম্ভাবনা অনেকদিন আগে তৈরি হয়েছে, এবার কেন এরকম অবস্থা হয়েছে তার কারণ কি? তার কারণ এই রাবার যে উৎপাদন হতো একটা সময় আমরা দেখেছি যে 230, 250, 270 টাকা পর্যন্ত রাবারের রেট ছিল। সাডেনলি রাবারের রেট কমে গেল, কমে কত হলো? প্রথমে 150, 120, 180-90 টাকা পর্যন্ত রাবার চলে এসেছে। রাজ্যের রাবার চাষিরা তখন ভাবলো যে রাবার চাষ করা যাবে না, অনেক রাবার গাছ কেটে অন্য গাছ পর্যন্ত লাগানো শুরু করেছে। তার কারণ কি? তার কারণ রাবারের মার্কেটকে মনোপলি রেগুলেট করা হতো। কে রেগুলেট করতেন? মণিমালা দুটা কোম্পানি, কেরালা কোম্পানি। সেটাকে ডিডেন গভর্নমেন্ট মণিমালাকে সেই জায়গাটা করে দিয়েছে, যার ফলে পুরো মার্কেট মণিমালা এখানে রেগুলেট করতো, যার ফলে রাবারের দাম কে ঠিক করতো? মণিমালা ঠিক করতো 80-70 হবে। সেখানে যে রাবার গাছ টেপিং এর জন্য যে বাতি লাগে, নলি লাগে, হ্যান্ডেল লাগে, সমস্ত কিছু সাপ্লাই করতে হতো মণিমালা। আমাদের রাজ্যের রাবার সমস্ত ইনকাম কেরালা থেকে, এবং সেগুলো অন্য কোনো কম্পিউটার এখানে থাকার কোনো প্রশ্নই নেই। আমাদের সরকার আসার পর এটাকে নতুন ব্রেক করা হয়েছে। ডিএস গ্রুপ এশিয়ার বৃহত্তম রাবার বেস গ্রুপ, সেই গ্রুপ এখান থেকে চলে যেতে হয়েছে। এশিয়ার বৃহত্তম বলা যায় রাবার শিল্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্লাস্টিক অনেক কিছু তারা তৈরি করতো। কেন তারা চলে গেল? আমাদের সরকার আসার পর তাদেরকে আবার আনা হয়েছে, ডিএস গ্রুপ এবং খুলেছে। আমাদের আইএসএনআর ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড রাবার ইন্ডাস্ট্রি নতুন করে, আগে দুটো ছিল এবং রামকৃষ্ণ, এডিএম, ভীমা, মালয়া, পিলাপল্লী এগুলো নতুন করে হয়েছে। এবার আমাদের সরকার আসার পর কি করা হলো? সেই জায়গাটাকে ভাঙা হলো। ভেঙে আমাদের টিএমটিএম ত্রিপুরা মেসেজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং বাইরে থেকে যারা ট্রেডিং করতে চায় তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হলো। যার ফলে কি হলো? আজকে বর্তমানে রাবারের যে রেট ডিউ টু মণিমালার মনোপলি
ব্রেক করা হয়েছে বলে এটা সম্ভব হয়েছে। এখন বাইরে থেকে যে কোনো কেউ রাবার কিনতে পারে, যার ফলে আজকে রাবার 130-40-50 টাকা আমরা পাচ্ছি। তাহলে এই যে শিল্প সম্ভাবনা হচ্ছিল, এটা যখন পেছন দিকে যাচ্ছিল, ব্রিটেন গভর্নমেন্টের কি পলিসি ছিল, আমরা কিন্তু তখন শুনিনি কোনো পলিসি অ্যাডাপশন করতে তৎকালীন সময়। আজকে আমি টিআইডিসি চেয়ারম্যান, ওনার সাথে কিছু কথা হচ্ছিল যে এখানে গুঞ্জননগরের যে জায়গা আছে সেখানে আরো জায়গা হচ্ছে না, আরেকটা জায়গা লাগবে, সেটা সাউথ ত্রিপুরা বা গণুতে করতে চায়, কারণ সেখানে রাবার কাঠ তৈরি হবে, আরো অনেক রাবারের কোম্পানি এখানে আসতে চাইছে। তো এটা খুশি খবর, চেষ্টা আমরা করছি। শান্তিবাজারের জায়গা দেখা হয়েছে, বা আমিও বলেছি কুমুদিতেও আছে, যদি জায়গা দেওয়া আছে সেখানেও দেওয়া যেতে পারে। তো এই যে পরিকল্পনা, যে বলছে দিশাহীন বাজেট যদি হয়, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনের মাধ্যমে আরো আমার রাবার উৎপাদন একটা 35 বছর পর রাবার গাছ কাটতে হবে, কাটতে পরে সে কাঠগুলো কি হবে। আমাদের রাবার উডের মাধ্যমে নতুন নতুন ফার্নিচার তৈরির জন্য অলরেডি গুঞ্জননগরে ফ্যাক্টরি খোলা হয়েছে এবং আরো অনেক বিনিয়োগকারীরা তারা আসতে চাইছে। তাহলে আমরা দিশায় আছি না বেদিশায়, সেটা আমি বলতে পারবো না, আপনি বলতে পারবেন, আর প্রেস মিডিয়া যারা আছে তারা বলতে পারবে যে সরকার কি দিশাহীন বাজেট করেছে না দিশাযুক্ত বাজেট করেছে। আমি ধন্যবাদ জানাই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং যিনি কৃষিমন্ত্রী আছেন ওনাকে। একটা কথা বলতে শুনেছি যে সমস্ত কিছুর উপর, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের সমস্ত কিছুর উপর ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে। একটা জিনিস বুঝতে হবে, আগে অনলাইন ছিল না, আগে অফলাইন কাজ করা হতো। তখন কি হতো, ট্রান্সপোর্ট অফিসগুলোতে গুগল বাটন ছিল এবং দালাল চক্র সেটাকে কন্ট্রোল করত। অনলাইন যদি হয়, দিল্লি থেকে সেটা রেগুলেট হয়। এবার আমার ফিটনেস চলে গেলে পার ডে আমার ফাইন লাগে যদি আমার 10,000 দিতে হবে। আগে কি হতো, 50,000 ফাইন হলো, যেহেতু এটা অনলাইন ছিল না অফলাইন ছিল, সেটাকে কমিয়ে করা যেত। শুধুমাত্র প্রাইভেট কার বাদে অটোতে কোনো ট্যাক্স লাগানো হয়নি। যেগুলো আছে, যেগুলো পণ্য পরিবহন করে সেগুলোর উপর কোনো ট্যাক্স লাগানো হয়নি। ট্যাক্স পালন হচ্ছে প্রাইভেট কারের উপর। যার সামর্থ্য আছে, যারা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল, তারাই কিন্তু প্রাইভেট গাড়িগুলো কিনছে, তারা ট্যাক্স দেবে না। কিভাবে ট্যাক্স না এলে আমরা কিভাবে চলবো, সরকার কিভাবে চলবে? তো সেই জায়গায় বলা হয়েছে সমস্ত কিছুর উপর ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে, সে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না। আরেকটা বিষয় আমি বলছি যে পঞ্চায়েত একটা সুন্দর পঞ্চায়েতে বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন এবং মৌলিক পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণের অভিযোগের দ্রুত এবং ফলপ্রসূ নিরসনের লক্ষ্যে আমার সরকার নামক একটি ওয়েব বেসড অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। বিগত দিনে পঞ্চায়েত সাধারণত মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল কি ছিল না, রাজ্যের মানুষ প্রেস থেকে সকলে জানে। যদি ব্রাঞ্চ বা ওই জায়গার লোক চাইতো, গ্রাম পঞ্চায়েতের লোক চাইতো, তখনই আমি পঞ্চায়েত দিতে পারতাম। গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা আমার কোনো অধিকার ছিল না। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি আমার সরকার এই পোর্টালের মাধ্যমে যদি কেউ অভিযোগ করে, সেটা আমি নিজেও দেখেছি, অভিযোগ করার পর সাথে সাথে সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী অফিস থেকে ফোন যাচ্ছে। তাহলে আমি কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো না এই ট্রান্সপারেন্সি আনার জন্য? তার এক ধাপ এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সময় পিছু রাজ্যের মানুষ আগে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গেলে কি রকম পরিস্থিতি ছিল সেটা সকলে জানেন। উনি প্রতিদিন মানুষের সাথে মানে নির্দিষ্ট সময় সপ্তাহে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যা সমাধান করছে। এই যে আমার সরকার ওয়েব পোর্টাল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, আমরা কি ধন্যবাদ জানাবো না? আমাদের পিডিএস সিস্টেমে মশলা চালু করা হয়েছে। আমি মাননীয় বিধায়ক এবং পার্লামেন্টারিয়ান বলবো একটা জিনিস, উনি বলেছেন যে এই জিনিসটা নিলে, এই জিনিসটা না নিলে এই জিনিসটা পাওয়া যাবে না। ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড থাম্ব ইমপ্রেশনের মাধ্যমে যখন আমরা পিডিএস সিস্টেম চালু হয়েছে, তখন কিন্তু আগে কি হতো, 20 তারিখের পরে যে কোনো জায়গায় রেশন পাওয়া যেত না, রেশন শেষ। এবার আমাদের সরকারের সাথে ওয়ান নেশন ওয়ান রেশন কার্ড চালু হয়েছে। থাম্ব ইমপ্রেশনের মাধ্যমে আমাদের জিনিসপত্রগুলো আমাদের পাচ্ছি, কোনোভাবে দুনাম্বারি করার কোনো রকম বিষয় নেই। এই জায়গাতে আমাদের সরকার এখন কি হচ্ছে, মশলা পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে। জানলে আপনারা খুশি হবেন, সিস্টার পুরো মশলা অলরেডি 10 টাকা কম করে নতুন ভাবে মার্কেটে তারা লঞ্চ করবে। মশলার যে দাম আছে থেকে 10 টাকা করে, কারণ পিডিএস সিস্টেমে দিচ্ছে। তাহলে সারা রাজ্যের মানুষের কত বড় উপকার হয়েছে সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।
আগে ৬৮,০০০ ভুয়ো রেশন কার্ড আমাদের সরকার এখন আইডেন্টিফাই হয়েছে। ৫ কোটি টাকার উপরে প্রতি মাসে সেই মালপত্র কোথায় যেত? সেটাকে ব্লক করা হয়েছে। রেশন শপের মাধ্যমে চিনি পাওয়া যেত না আগে, মসুর ডাল পাওয়া যেত না, সয়াবিন থেকে শুরু করে গণবন্টন ব্যবস্থাকে ডোর স্টেপে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমাদের সরকার নিয়েছে। এটা কি দিশাযুক্ত না দিশাহীন? আমি রাজ্যের মানুষ বলবে আগামী। হ্যাঁ না, সেটাও কোনো বিষয়। তো আমি আর কোনো ট্যুরিজম, আমাদের যেহেতু ত্রিপুরা পার্বত্য রাজ্য, আমাদের ইনকাম জেনারেশনের বিষয় থাকলে এগ্রিকালচার থাকবে, এয়ারপি থাকবে, ট্যুরিজম থাকবে। ট্যুরিজমের বিগত দিনে কি পরিস্থিতি ছিল, বর্তমানে ট্যুরিজমের কোন দিকে এগোচ্ছে? ট্যুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। আগে ডুমুর নিয়ে এখন পরিচয় হচ্ছে। আগে ডুমুর জন্য কি পরিস্থিতি ছিল, বর্তমানে ৫৩ কোটি টাকা খরচ করে ডুমুরে যে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে, যার ফলে সেখানে আমাদের পর্যটকরা যাচ্ছে। রাজ্যে ৩৫,০০০ বেশি বিদেশি পর্যটকরা আসছে মাতারবাড়ি সৌন্দর্যায়নের জন্য। যে পরিমাণে যেভাবে রাজ্যে সরকার নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাতারবাড়িকে যেভাবে হাইলাইট করা হয়েছে, আজকের দিনে অনেক অনেক বেশি পর্যটক আমাদের আসছে। শনিবার যদি মাতারবাড়িতে গেলে বোঝা যায় যে কি পরিমাণে মানুষ আসছে। এবং সেখানে মাতারবাড়ি চত্বরে ৫ লিটার দুধ ৮০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। সেখানে আমরা প্ল্যান করেছি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা হয়েছে, আমরা ডায়েরি ফার্ম কিভাবে করে দেওয়া যায় সেখানে। কারণ এর ভবিষ্যৎ অনেক কিছু, যে পরিমাণ ক্ষীর বর্তমানে লাগছে না, ৩ গুণ ক্ষীর আগামী দিনে লাগবে। তো সেখানে আমাদের এই ডায়েরির মাধ্যমে যদি আমরা সেখানে একটা মানুষকে যদি আমরা গরু দিই বা আমরা ফার্ম করি, তাহলে সেখানে কাজে রাখবে। এটা কেন হচ্ছে? প্রশাসন প্রকল্পের মাধ্যমে যদি এই চিন্তা ভাবনা না আসতো, তাহলে তো এটা কোনোদিন সম্ভব হতো না। আর মাতারবাড়ির প্রতিষ্ঠান কি ছিল আপনি জানলে অবাক হবেন। মাতারবাড়ির ভোগ নির্মাণ করতে আগে ১৫০টা সিলিন্ডার লাগে, ১৫০ সিলিন্ডার। বর্তমানে কটা সিলিন্ডার লাগে জানেন? ১৮ লাগে। আর এখন ১৫টা সিলিন্ডার লাগে। মাঠে পর্যন্ত ছাড়েনি। ফুল বেলপাতার বিল দিয়ে ৮ থেকে ৯ লক্ষ টাকা প্রতি মাসে নিয়ে যেত। কোনো হিসাব ছিল না, কোনো রেজিস্টার ছিল না। এই ছিল পরিস্থিতি। আমি যে কথাগুলো বলছি অন রেকর্ড, আপনারা সবার সব জায়গায় লোক আছে, আপনারা খোঁজ নেবেন। কথাগুলো মিথ্যে বলছি, সত্যি বলছি। আর আগে ১৫০ সিলিন্ডার লাগতো কিনা, বর্তমানে ১৫টা সিলিন্ডার। কোথায় ১৫০ আর কোথায় ১৫? এভাবে সব জায়গায় সারা সবাই সারা রাজ্যের মানুষ দেখছে। এবং আমার একটা আবেদন থাকবে যে এই সদন যেটা চলছে, আমরা অনেক কিছু এসেছি, অনেক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। আগামী দিন যেন কথাবার্তা হবে, আলোচনা হবে, কিন্তু পজিটিভটা পজিটিভ বললে ভালো লাগে। নাইলে একটা পজিটিভ সারাদিন আমরা পজিটিভ এক্সপিরিয়েন্স কাজ করবো, পরবর্তী সময় দেখবো যে সবটাই নেগেটিভ হচ্ছে, তাহলে নিজেরও গতি কমে যায়। আমি আহ্বান জানাবো ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ পিপল অফ ত্রিপুরা, সবাই মিলে একসাথে পজিটিভ বলে কিভাবে এগিয়ে যাওয়া যায় সে লক্ষ্যে যেন আমরা সকলে মিলে কাজ করি। এই কথা বলে আমার সুযোগ করার জন্য এখানে রাখছি। নমস্কার সকল। সবাইকে আনলিমিটেড টাইম বলতে দেবেন, কারণ ইয়েস স্পোকেন আমি ওনাকে ডিস্টার্ব করতে চাই। বলেছেন সবাইকে একইভাবে সুযোগ দেবেন, আমরা বলবো all we speak for unlimited time. Mirror of opposition, 3 times you tried to stop me, and I had to break my speech. For these 6 minutes আমি বলেছি, সবাই এভাবে বলে that allow, please allow, you have to allow. হ্যাঁ, মাননীয় সদস্য বলছেন। অধিবেশন, আমাদের এই বার্ষিক অধিবেশনটা একটা রেকর্ড। তার কারণ হচ্ছে ইতিহাসে 4 দিনের বার্ষিক অধিবেশন আগে কখনো হয়নি। ভারতবর্ষ কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। কথা বলা নিয়ে বারবার বাধা আসছে, কম সময় কথা বলার জন্য বলা হচ্ছে বারবার। কিন্তু একটা বাজেট অধিবেশন, বছরের একবার এটার দিকে সারা রাজ্যের মানুষ তাকিয়ে থাকে। সেদিক থেকে আমার অনুরোধ হচ্ছে যে রাজ্যে 2003 সালে 16 দিন বাজেট হয়েছে, 2018 সালে 12 দিনের বাজেট হয়েছে। 5 দিনের বাজেট করতেই নয়, সেটাকেও ব্রেক করা হয়েছে। তাকে আমার অনুরোধ থাকে যে এই বাজেট কালকে শেষ হবে, কিন্তু এটা শেষ না করে মাঝে 7 দিন সময় দেওয়া হোক। প্রত্যেক বিধায়ক সবাই কথা বলতে পারেনি,
তাদের লিখিত ভাবে তারা সেখানে জানায়, তার ভিত্তিতে বিজনেস কমিটি বসক, বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস হোক, সেই জিনিসটা নিয়ে 7 দিন পরে আবার 3 দিনের বাজেট এক্সটেন্ড করা হোক, তাহলে করে পূর্ণাঙ্গভাবে সবাই কথা বলার সুযোগ সেখানে পাবে। এই বাজেটটার ব্যাপারে অনেক বেশি কথা বলার সুযোগ হবে, ত্রিপুরার যে মানুষের কথাগুলো সেখানের মধ্যে আসবে। সেই জন্য আমি বলবো যে এই বাজেটটাকে সেখানের মধ্যে এক্সটেন্ড করার জন্য। বাজেট এখানে এসছে কেন্দ্রীয় প্রকল্প 70% কেন্দ্রীয় প্রকল্পে করা, 30% এখানে আছে যেগুলোর মধ্যে রাজ্যের কথা সেখানের মধ্যে বলা হয়েছে। আমরা যেটা দেখেছি যে ত্রিপুরার যে 1/3 মানুষ হচ্ছে উপজাতি জনজাতি অংশের মানুষ, কিন্তু এখানে আমরা দেখলাম বরাদ্দ 2.7% মাত্র বরাদ্দ সেখানে করা হয়েছে। জনজাতি বলে সবাই চোখের জল পেয়েছে। একেবারে কথা বলার সময় নাবিক থেকে টান মেরে সেখানে মুখ দিয়ে মধুর ভাষায় আমরা তাদের জন্য দরদ সেখানে মধ্যে দেখাচ্ছি। 1/3 মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যে বাজেটটা কত 2.7%। হ্যাঁ, আগের কথা বলা হচ্ছে 35 বছরে এডিসি আমরা গঠন করেছি। উপজাতি এলাকায় রাস্তা ছিল না, আমরাই রাস্তা নিয়ে গেছি। উপজাতি এলাকায় বিদ্যুৎ ছিল না, আমরাই বিদ্যুৎ দিয়ে গেছি। উপজাতি এলাকার উন্নয়ন আমরাই করেছি। উপজাতি এলাকায় সেখানে মধ্যে স্ট্রাকচার তৈরি করা আমরাই সেখানে করেছি। উপজাতি ঘরে শিক্ষা, উপজাতি ঘরে চাকরি, এক দুটি আমাদের ছিল, এক দুটি থাকতে পারে। আমরা সব কাজ করে দিয়েছি, আমরা এই কথা বলি না, কিন্তু এই কথা প্রসঙ্গে সেখানে মধ্যে বলছি উপজাতি এলাকায় স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিদ্যুৎ দেওয়া একচালা ঘরে যেখানে থাকতো সেখানে অন্তত টিনের ঘর দেখানো, মার্বেল দেখানো বামপন্থী সরকার সেখানে মধ্যে দেখিয়েছে। আমরা কেউ সঙ্গে সেই কথাটা সেখানে মধ্যে বলতে পারি। কাজে সেদিক থেকে উপজাতি অংশের মানুষ এটা মানতে পারছেন। এখানে ওরাও বলেছেন যে প্রতিনিধিরা সেখানে আছেন, কয়েকজন আছেন হয়তো তারা সেখানে তাদের পক্ষে কথা বলছেন, কিন্তু অধিকাংশ উপজাতি অংশের মানুষ সেখানে মধ্যে এই বাজেটটার বিরুদ্ধে সেখানে কথা বলেছে। কিভাবে সম্ভব 1/3 মানুষের জন্য 2.7% মাত্র সেখানে মধ্যে বরাদ্দ? এটা হতে পারে না। বাজেটে এটাকে সংশোধন করা দরকার, এটা আমি সেখানে মধ্যে মনে করছি। মাননীয় বিধায়ক কিশোর বর্মন মহোদয় সেখানে মধ্যে বলেছেন যে লোন ছিল 15,000, এটাকে আমরা 27,000 করেছি। এখন এটা কি করবে বাজেটে? এটা কি করবে? আমরা এটা বলতে চাই যে এখানকার এই বাজেটের ভেতরে বাজেট বৃদ্ধি হচ্ছে, প্রচুর টাকা খরচা করা হচ্ছে। এটা বলা হচ্ছে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, ডাবল ইঞ্জিন। তো উন্নয়ন কোথায়? দেখছি কোথায়? দেখেন তো চারদিকে যে উন্নয়নগুলো সেখানে মধ্যে দেখছেন, সেই সমস্ত উন্নয়নগুলো বামপন্থী সরকারের সময় অস্বীকার করতে পারবেন। এখানে মধ্যে বলছেন 18 সালের আগে কিছুই হয়নি, কিছুই হয়নি। 18 সালের আগে ত্রিপুরা রাজ্যে কটা জেলা ছিল? আজকে 8টা জেলায় কে পরিণত করেছে? হাসপাতাল কটা ছিল? আজকে এই বড় বড় হাসপাতাল ইমারতগুলো কে তৈরি করেছে? সেখানে বামপন্থী সরকার করেছে। জাতীয় সড়ক কে করেছে? বামপন্থী করেছে। রেল কে এনেছে? বামপন্থী সরকার সেখানে এনেছে। ডিএম অফিস থেকে শুরু করে কলেজ থেকে শুরু করে কিছুই দেখেননি। 18 সালের বামপন্থী সরকার কোনো কাজ সেখানে মধ্যে করেনি। এই বড় বড় ইমারতগুলো আছে, দেখা একটা বড় ইমারত যে কাজটা আমরা সেখানে মধ্যে করেছি, কই করতে পারলেন না তো। হাসপাতালের কথা বলা হচ্ছিল এনসি কার্ডে কাটিং এর সেখানে হাসপাতাল হবে, আমরা খুশি হয়ে গেছিলাম যে আমাদেরকে সেখানে আমাদের চিকিৎসার জন্য বাইরে যেতে হবে না, অন্তত ত্রিপুরাতে আমরা সেটা করতে পারবো। সবচেয়ে বড় গর্ব হচ্ছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন ডাক্তার, শুধু ডাক্তার না, তিনি প্রফেসর। কাজে সেই দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে এইমস ক্যাটাগরির একটা হাসপাতাল হলে পরে ত্রিপুরা রাজ্যের শত মানুষকে সেখানে চিকিৎসার জন্য বাইরে ঘুরতে যেতে হবে না। সেখানে ওই করে দেখাতে পারলেন না। একটা তো ইমারত তৈরি করে দেখাতে পারতেন, যে এই ধরনের একটা বড় ইমারত আমরা তৈরি করেছি। শুধু 18 সালের আগে কেউ কিছু করেনি, আমরা কিছুই করিনি। ঠিক আছে, আপনারা নতুন নতুন প্রজেক্ট করছেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, স্বাগত জানাবো। আপনারা উন্নয়ন যদি করে থাকেন, কেন স্বাগত সেখানে জানাবো না? কিন্তু 18 সালের আগে আমরা কিছুই সেখানের মধ্যে করতে পারিনি, কোনো কিছুই সেখানের মধ্যে হয়নি। আমি সেই জন্যই বলছি, যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা বলছি 18 সালের আগে কিছুই হয়নি, এই নতুন বিধানসভা ভবনটা পর্যন্ত সেই সময় তৈরি করা, হাইকোর্ট থেকে শুরু করে সবকিছু বামপন্থী সরকারের সময় আমরা সেখানে মধ্যে তৈরি করেছি। আমরা এই কথাটা বলতে চাই। বললেন সেখানের মধ্যে 2018 পরে আমরা এই কাজগুলো করিনি, আপনারা এসে 6 বছরের ভেতরে তার 10 গুণ কাজ করেছেন, আপনারাই সেখানে বলার চেষ্টা করছেন। ভোটের রেজাল্টটা কি? 40% ভোট নিয়ে এত পুরো রাজ্যের ইতিহাসে কোনোদিন সরকার হচ্ছে? কেন ভোট দিল না মানুষ? এত উন্নয়ন যদি করে থাকেন, মানুষের সাথে জনজাতি থেকে শুরু করে সবার সাথে যদি কাজ করে থাকেন,
40% ভোট নিয়ে কেন সরকার করতে হচ্ছে? ত্রিপুরার ইতিহাসে আর কেউ কোনোদিন করেছিল? 45টা আসন থেকে কমে এখন 33টা আসনে কেন এসছে? আপনারা এবার বলছেন উপজাতিদের থেকে একটি আসনও আপনারা আনতে পারেন। হ্যাঁ, আমাদের ভোট ব্যাংকে আমরা পাইনি উপজাতির পরে আসন, আমরা পাইনি, আমরা স্বীকার করছি। কিন্তু আপনাদের ভোট কেন 40% একটা সেখানের মধ্যে বলতে পারেন তার জন্য 45টা আসন থেকে কেন 33টাতে এলো? যদি আপনি উন্নয়ন করে থাকেন তাহলে সেই দিক থেকে আমি বলবো যে এই ধরনের কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। মানুষের চোখ কান খোলা আছে, মানুষের অন্ধ না। ত্রিপুরার মানুষ উন্নয়ন দেখেছে, তাহলে মানুষ এই কাজগুলো সেখানের মধ্যে তারা বুঝতে পারছে। সেখানে তাহলে 9-5-14 9-5-16 বলে চালিয়ে দিলে সেখানের মধ্যে চলবে না। তাহলে এই জিনিসগুলো সেখানে বুঝতে হবে। এখানে দেখা গেছে যে আপনারা গতকাল কৃষিমন্ত্রী সেখানের মধ্যে বলেছিলেন যে আমরা গর্বিত, আমাদের ভূমিদারা আমাদের রাজ্যের বাইরে সেখানের মধ্যে যাচ্ছে এবং বামফ্রন্ট সরকারের সময় এই দুধগুলো সেখানে নেওয়া হবে। আমি তথ্য আমি দিতে পারি আপনাদের সামনে, এই তথ্য আমার কাছে আছে। 2018 সালের আগে আমাদের এখানে কুইনারস 1,26,000 মেট্রিক টন কুইনারস আমাদের এখানে উৎপাদন হয়েছে। আর বিজেপি সরকার আসার পরে সেই উৎপাদন কমে 1,13,218 মেট্রিক টন সেখানের মধ্যে হয়েছে। আমরা কুইনারস তথ্য আমার কাছে, আমি তথ্যের ভিত্তিতে বলছি, কুইনারস মূল্য বাইরে পাঠানো হয়েছে 20 টাকা কেজি ধরে কুইনারস বাইরে সেখানে পাঠানো হয়েছে। আর সেই সময়ে কুইনারস আমাদের রাজ্যে বিক্রি হচ্ছে 22 টাকা সেখানের মধ্যে বিক্রি হচ্ছে। আর 20 টাকা আমি বিক্রি করেছি, বাইরে আমি পাঠিয়েছি। তার সঙ্গে যদি ক্যারি যোগ করেন তাহলে এটা বিরাট টাকা, তাহলে এই লসের টাকা কে বহন করবে সেখানে? তাই এই ধরনের তথ্য দিয়ে মানুষকে যদি বোকা বানানোর চেষ্টা করেন, মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে কুইনারস বাইরে পাঠিয়ে আমাদের উৎপাদন হচ্ছে, আমাদের রেভিনিউ আসছে, আমি বলবো ভুল। আমার কাছে তথ্য আছে, আপনারা তথ্য চাইলে আমি দিতে পারবো। গভর্নমেন্টের পেশ করার সেই তথ্য, এই তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে এই কাজগুলোর মধ্য দিয়ে কোটি কোটি টাকা আমাদের রাজ্যে নষ্ট হয়েছে। কাজে অথচ মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা হচ্ছে যে আমরা এই কাজগুলো সেখানে করতে পেরেছি। এরপরে যে বিষয়টা সেখানের মধ্যে আসছে সেটা হচ্ছে সেখানে আরেকটা মারাত্মক বিষয় সেখানে চোখ আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি। সেটা হচ্ছে কি, আয়ের সমস্ত উৎসগুলো আমাদের রাজ্যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটা সময় দুটো রাজ্য শিল্প নেই, রেল নেই, এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের কিছু ক্ষুদ্র শিল্পকে সেখানে বড় করার চেষ্টা হয়েছে। আমাদের টিআইটিসি, আমাদের খাদি গ্রামোদ্যোগ, আমাদের যুগে আজকে সমস্ত কিছু সেখানের মধ্যে ধ্বংসের পথে সেখানের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আর এটা করতে পারবে এখন এই যে কাজ বা যা কিছু কথা বলা হচ্ছে, এই টাকাটা করতে পারবে। এর আগে অনেক মেম্বার তারা সেখানের মধ্যে তথ্য দিয়ে সেখানের মধ্যে বলেছেন, আমি তথ্য দিতে চাইবো না, আমি শুধু এই কথা বলার চেষ্টা করবো মানুষের উপরে ট্যাক্স চাপিয়ে এই আজকে এই বহর সেখানে তৈরি করা হচ্ছে, বাজেটের বহর তৈরি করা হচ্ছে। তার জন্যই সেখানে জলের উপরে ট্যাক্স বাড়ছে, তার জন্য ওই আধার কার্ড সংযুক্তির জন্য মানুষকে এখন লাইন ধরে সেখানের মধ্যে পয়সা খরচা করতে হচ্ছে। এইভাবে একটার পর একটা ট্যাক্স মানুষের জীবনে সেখানে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর অপরদিকে ঋণের বোঝা বাইরে সেখানের মধ্যে বাইরে থেকে ঋণ এনে আমাদের রাজ্যে ঋণের বোঝা সেখানে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কত টাকা ঋণ একটা তথ্য দেওয়া দরকার যে একটা শিশুর মাথা পিছু ত্রিপুরা রাজ্যে এখন ঋণের বোঝাটা কত। আমার মনে হয় সেটা পেশ করা দরকার যে 27,000 কোটি টাকা যদি হয় সেই ঋণের, তাহলে পরে একটা শিশুর মাথায় কত করে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে হিসাব করে চলতে হবে। কাজে সরকার এইভাবে মানুষকে ঋণের বোঝা থেকে সেখানের মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন। কাজে এটা আমার মনে হয় সঠিক হচ্ছে না। সরকারকে এই জিনিসগুলো দেখা দরকার, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য মানুষের উপর চাপাবো আর আমি সেখানে উৎপাদন থেকে সেখানে পয়সা রোজগারের জন্য আমি কোনো চেষ্টা করবো না, এটা সেখানের মধ্যে হওয়া উচিত না। এরপরে যে জিনিসটা সেখানের মধ্যে মানুষের কাছে কাজ নেই, টাকাটা কোথা থেকে দেবে? আমার জলের ট্যাক্স, এই ট্যাক্স, সেই ট্যাক্স সেখানের মধ্যে বাড়াবেন, কাজ কোথায়? রেগাতে 100 দিন কাজ হতো, সেখানের মধ্যে 90 দিন 95 দিন পর্যন্ত কাজ হয়েছে। আজকে কাজ কয়দিন? আজকে কাজের মধ্যে কোনো জায়গায় 36, কোনো জায়গায় 40, কখনো 55 এই পর্যন্ত রিডিং এসে সেখানের মধ্যে ফেলে যাচ্ছে। কাজ হচ্ছে না, গ্রুপের কাজ 100 দিন কাজ হওয়ার কথা। আমরা যখন ছিলাম, আমি চেয়ারম্যান থাকতে 60 দিন পর্যন্ত আমি কাজ সেখানের মধ্যে করিয়েছি। আর আজকে গ্রুপের কাজ আপনি দেখেন 35 দিন 36 দিন, এর বেশি সেখানের মধ্যে গ্রুপের কাজ সেখানের মধ্যে হচ্ছে না। তাহলে পরে মানুষের হাতে টাকা কি করে যাবে?
মানুষের হাতে টাকা যদি না যায় বাজারে কি করে খেলবে? বাজারে টাকা যদি না খেলে সেখানের মধ্যে সহজভাবে সেখানে এটা জানেন যে আমাদের অর্থনীতির অবস্থা কোন জায়গায় এসে সেখানের মধ্যে দাঁড়াচ্ছে। রাবারের দাম কমে গেছে, উনি বলেছেন অনেকগুলো কথা সেখানে বলেছেন, আমি তোমার চুক্তি আমি বুঝলাম, কিন্তু রাবারের দাম তো কমে যাচ্ছে। এই রাবার আছে বলে এখনো ত্রিপুরার মানুষ খেয়ে আছে, আজকে সেই রাবারের এই বিপন্ন অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই মানুষ ট্যাক্সটা করতে দেবে। আমি রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যদি শুধুমাত্র অন্য উৎপাদনটা না করে আমি শুধুমাত্র মানুষের ট্যাক্সের উপরে সেখানের মধ্যে চাপিয়ে দিই, মানুষের রোজগার নেই, মানুষ কি করে সেখানে করবে? আগে ফরেস্ট থেকে ইনকাম হতো, এখন সেখানে কাজ কমে গেছে। অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট গুলো বিভিন্ন ভাবে কাজ করতো, সেই কাজগুলো থেকে এখন সেখানে কাজের প্রোডাক্ট সেখানের মধ্যে কমে গেছে। তাই মানুষ কাজ করে তার হাতে যে পয়সা রোজগার করা সেই জিনিসটা সেখানের মধ্যে কমেছে। কাজে সেই জন্য আমি বলবো বাজেটের এই দিকগুলোতে গুরুত্ব দেওয়া, 600 টাকা মজুরি করা, এটা আইন অনুসারে বলছি আমি, যে আইনের ব্যাপারে এটা লেখা নেই। আপনারা 340 টাকা মজুরি দেবেন বলেছেন, বলেননি, কিন্তু সেখানের মধ্যে বলা হয়েছে কেন 600 টাকা, সেখানের মধ্যে 600 টাকা সেখানে কেন্দ্রীয় ভাবে সেটা স্যাংশন। কাজে সেই দিক থেকে 30 দিনে যদি হিসাব করেন 18,000 টাকা তার প্রথম মজুরি হওয়ার কথা। কাজে সেই দিক থেকে 200 দিন কাজ 600 টাকা মজুরি, এই জিনিসটা যদি করে ত্রিপুরার একটি মানুষকে না খেয়ে সেখানের মধ্যে থাকতে হবে না। কাজে সেই জায়গায় আমরা দিতে পারবো, এই কাজটা সেখানের মধ্যে করা যায়। এই বাজেট মানুষ কেন গ্রহণ করবে? আপনি দেখেন উচ্চ শিক্ষা 11.4% কমিয়ে দেওয়া হলো, সেকেন্ডারি এডুকেশন 9.17% সেখানে আমাদের কমিয়ে দেওয়া হলো, প্রাইমারি এডুকেশন 7.28% কমিয়ে দেওয়া হলো। সবটা যদি যোগ করেন তাহলে 27.48% সেখানের মধ্যে এক শিক্ষার জন্য সেখানে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এই শিক্ষার অগ্রগতি করতে হবে। সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে এখানে শিক্ষা নিয়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বের ভেতরে সেখানে আছেন। আমাদের রাজ্যে শিক্ষা ছাড়া আছে কি? চাকরির ক্ষেত্রে হলো এডুকেশন। আমাদের রাজ্যের মানুষরা পড়তে চায়, একেবারে ট্রাইবেল করে ছেলে মেয়ে থেকে অঙ্গনারী কেন্দ্রে যাওয়া থেকে শুরু করে তার একটা ট্রেন সেখানের মধ্যে আছে। অথচ এই বাজেট বলছে 27.48% সেখানের মধ্যে কমিয়ে দেওয়া হলো শিক্ষার জন্য। কাজে এই যদি অবস্থা সেখানের মধ্যে হয় তাহলে পরে আমাদের রাজ্যের শিক্ষা নিয়ে এত যে চিৎকার সেখানের মধ্যে হচ্ছে, এই অগ্রগতি কোনোদিন সম্ভব না। আমি বলবো শিক্ষার জন্য আমাদের অর্থ বরাদ্দ করা দরকার, আমাদের রাজ্যের জন্য এটি হচ্ছে একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কাজে এই জন্য সেখানে বরাদ্দ আমাদের বৃদ্ধি করবো, এই জিনিসটা আমি সেখানের মধ্যে বলছি। অ্যাডভাইজারি কমিটি গঠন হয়েছিল, 10,300 দেশে আলোচনা হচ্ছে, আমি সেদিকে যাব না। কিন্তু আমি বলবো যে 158 জনের মৃত্যু হয়েছে, আজকেও খবর কাগজে দেখেন আরো একজনের মৃত্যু আজকে সেখানের মধ্যে হয়েছে। এই মৃত্যু মিছে আমাদের বন্ধ হওয়া দরকার। তার জন্য এদের জন্য আমার ধারণা যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি ভাববেন অন্তত কি করে অন্তত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাঁচানো যায়, হচ্ছে তাদেরকে বাঁচানো যায়। এই চিন্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তার একটা রাস্তা তিনি তৈরি করবেন। প্রতিদিন তাদের ফোন আসছে, গত 2 দিন ঘুমাতে পারিনি, সত্যি কথা বলতে কি আপনাদেরও অনেকে সেখানে মধ্যে ফোন করেছে। আমাদের এই হাউসের ভেতরে 2 জন আছেন যারা 200-300 দেশে, তারা এই হাউসের ভেতরে সেখানে আছেন, ফোন করছেন, দাদা আমাদেরকে বাঁচান, একটা রাস্তা সেখানে মধ্যে তৈরি করুন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মানবিক আবেদন রাখবো তাদের স্বার্থে যে একটা রাস্তা বের করুন, তাদের সঙ্গে দেখে কথা বলে কি করে তাদের সেখানে মধ্যে বাঁচানো যায়, এই জিনিসটা সেখানে মধ্যে দেখেন। 2,79,365 জন বেকার, এর বাইরে অন্যান্য অর্ধশিক্ষিত অন্যান্য বেকার যদি বলেন তাহলে 9 লক্ষের কাছাকাছি। চাকরি কোথায়? কটা ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে? কেন ইন্টারভিউ গুলো বাতিল করে দেওয়া হলো? কেন ইন্টারভিউ গুলো না? আপনি তো 9 লক্ষ বেকার বললেন, যেহেতু আপনি তথ্য দিচ্ছেন, কোন বক্তব্য রাখলে এটা দিতে হয়, যখন রেফার করবেন আপনার পরিষ্কার না 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 ডকুমেন্ট দেখা বলেছিলেন না, তার বাইরে আমি প্লিজ document cited by a member in course of speech which is not available to other members should be kept ready to replace it by him on the table of the house. আপনি বলেন 9 লক্ষ বেকার বলছেন, আমি তো বলেছি কথা 2 লক্ষ 59, আমি 2,79,000 বেকারের কথা আমি বলেছি। এরা 9 লক্ষ বলেন না, আমি 9 লক্ষ কি বলেছি সেটা আপনি শুনেন নাই। আপনি আমার কথাটার জন্য উত্তর দেওয়ার জন্য আপনি উদ্বিগ্ন হয়ে গেছেন, কিন্তু আপনি কথাটা বুঝেননি সবটা না। 2,79,000 হচ্ছে বেকার আমি বলেছি, 2,79,000 বেকার আমি বলেছি, তার বাইরে 9 লক্ষ আমি বলেছি যারা অনেকে আছে ক্লাস 5 পাস করেছে, পড়ালেখা করতে পারেনি, কাজ চায় বিভিন্ন ভাবে, সব মিলিয়ে 9 লক্ষ মানুষ আছে যারা কাজ চায়, আমি এটা বলেছি। বেকার বলতে শুধু লেখাপড়া করে বেকার শেখার মতো। হ্যাঁ, আমাদের সময় বেকার ছিল, অনেক ছিল, চাকরি হয়েছে, হ্যাঁ অনেক চাকরি হয়েছে। আজকের দিনে কেন চাকরি নেই?
আপনি যে বললেন অর্ধ শিক্ষিত 5 পাস 6 পাস তাদেরকে আপনি চাকরি দিতে পারবেন? এখন 5 থেকে কিউমুলেটিভ করে আপনি ডলার নিয়ে গেলেন, এটা ভাবনা দেখাচ্ছেন যে আপনাদের সরকারের সময় আপনারা সবাইকে চাকরি দিয়েছেন। আপনি শুনুন, কর্মসংস্থান কর্মসংস্থানের একটা চাকরি আর সরকারি এক জিনিস, কর্মসংস্থান আরেকটা। অন্যকে ডাইভার্ট করবেন না। আপনি এটা জানেন কি ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের সরকার আসার পর স্বাবলম্বী কতজন যুবক হয়েছে? আমি এই ফিগারটা আছে কি আপনার কাছে? আমি এটা জানি। আপনি জানেন না, জানলে ভাবে বলতেন না। আপনি এই ফিগারটা নিয়ে বলবেন বাবু, যে ফিগারটা আপনি নলাচ্ছেন, দিস ইজ অ্যান ইনফ্লেটেড ফিগার। আমি বলেছি আপনি বাড়িয়ে ফিগারটা দিচ্ছেন, আমি ফিগারটা সঠিক করে বলুন। 5 পাসকে চাকরি দেওয়া সম্ভব নাম্বার 1। নাম্বার 2, যারা 5 পাস অনেকে অনেক কারণে পড়াশোনা হয়, আমরা তাদেরকে দোষ দিচ্ছি না, বা আমাদের সরকার তাদের প্রতি আন্তরিক, কিন্তু সরকারের স্কিল ডেভেলপমেন্ট থেকে, বিভিন্ন দপ্তর থেকে, এসটিওএল থেকে, বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং প্রোগ্রাম রয়েছে, যেগুলি করে তারা ট্রেনিং করে স্বাবলম্বী হয়ে রাজ্যে এবং বহিরাজ্যে চাকরি করে। কিন্তু এই নাম্বারটাও কি? আমি তো সেটা কথাই গভর্নমেন্টকে ইউজ করার জন্য আপনি বক্তব্য রেখে যাচ্ছেন। একটা পর একটা শুনছিলাম যে আমাদের সরকার কিছুই করেনি, সব আপনারা করে দিয়েছেন। 25 বছরে আপনারাই করে দিয়েছেন সবকিছু। আমাদের সরকার তো কিছু করেনি। 10,340 আমরা তৈরি করেছি, আপনারা কোনো হাত নেই তাতে। এখন তো ওই দীপকগুপ্তার জাজমেন্টে যেতে হবে, এখন তো ওই হাইকোর্টের ত্রিপুরা হাইকোর্টের জাজমেন্টে যেতে হবে। আপনারাই তো তারা 10,330 তৈরি করেছে, তাদের সঙ্গে আজকে আপনারা হাত মিলাচ্ছেন, নির্বাচনে লড়ছেন, ইনসাইড দ্য হাউস আউটসাইড দ্য হাউস আপনারা দোস্তি করছেন, ম্যারিগো রাউন্ড করছেন। মানুষের কোনো বোকা নয়। আপনি নির্বাচনের কথা বলছেন, 44টা আসন ছিল, এখন আপনারা 33টা আসন এসেছে। আপনার দলের সদস্য সমন্বয় বলেছেন যে নির্বাচন একটা প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়াতে আমাদের সেই অধিকার রয়েছে কথা বলা। এই যে এভাবে আপনারা বললে হবে না। সরকারকে আপনারা অনুমোদন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি যে নির্বাচনের আগে একসঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাধীন রাজ্যে চাকরি দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের কোথাও কোনো রাজ্যে পাবে কত ঘোষণা হয়েছে, আপনারা মানে দিনকে দিন বলতে চাবেন না, রাতকে রাত বলবেন না। আপনাদের বক্তব্য থাকলে পয়েন্ট থাকলে মাননীয় সদস্য আপনারা বলবেন, ডেমোক্রেসিতে আপনারা বলবেন, আমরাও বলবো, কিন্তু উই হ্যাভ এভরি রাইট টু প্রোটেস্ট। তো এটা আপনাদের জানা আছে, আমাদের আমরাও শুনছিলাম, ধৈর্য সহকারে শুনছিলাম, কিন্তু যেভাবে বলছেন যে সমস্ত ক্রেডিট আর বামফ্রন্টের সমস্ত ডিসক্রেডিট আমাদের বলেন। শ্যামবাবু বসেন, শ্যামবাবু, হ্যাঁ স্পিকার শ্রদ্ধবাবু বসেন, হ্যাঁ বলেন, বলেন। If there is any doubt by any member on any member's speech, এটা তথ্য চাইতেই পারে যদি থাকে, but let him speak. And then evidence is required.
যখনই একই দিকে আমারও এমন ঘটনা হয় আই হ্যাভ রেড ইট, কিন্তু এখানে নেই, আমি দিতে পারি। প্লিজ আমার প্লিজ আমার হ্যাঁ বলেন। আমি যেটা কথা বলছিলাম আমাকে বাধা দেওয়া হলো, তারপর আমি আবার বলছি যে ইন্টারভিউ আমি হয়তো সব দপ্তরে সমানভাবে লোক আমি নিতে পারবো না, কিন্তু ইন্টারভিউ হলে পরে ইন্টারভিউ বাতিল না করে ইন্টারভিউটার প্রতি সম্মান জানিয়ে যাতে সেই লোক সময় মতো নেওয়া হয় সেই ব্যবস্থাটা যাতে করা হয়, সেই জন্য আমি সেখানে মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের অবদানী ওয়ার্কার প্লিজ 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 আরে প্রতি কথায় তুমি আমার সেখানে কথা বলছেন মাননীয় সদস্য বলছেন ইন্টারভিউ বাতিল হয়েছে। রিসেন্ট টাইমসে আমাদের গভর্নমেন্টে আমরা ঘোষণা করেছি ইন্টারভিউ বাতিল হয়ে গেছে, চাকরি হয়নি বা ইন্টারভিউ হয়নি। উদাহরণ দিন, জেআরএসে যদি কোনো ইন্টারভিউ আমার বাতিল হয়ে থাকে এসব জিনিস আপনারা তো বলতে হবে সব হয়েছে, বলবেন যে কথা বলতে দেবে না, কোনটা বাতিল হয়েছে কোনটা লোক দিয়েছেন সব আমরা বলেছি টিআরপিসি বাধ্যতামূলক করতে, এটা আমাদের পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল প্রোগ্রাম। এটা একটু চালাই করে কোন একটা মিডিয়া মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে 18 সালে এটা আমরা বাতিল করেছি। 16 সালে আমরা অ্যানাউন্স করেছেন যে অল ইন্ডিয়াতে সবাই আসতে হবে। আমরা আমাদের বর্তমান লিডারশিপ যা মিটিং করে ক্যাবিনেট করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে না রাজ্যের প্রায়োরিটি দিতে হবে, এই জন্য পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হতে হবে। সেই জন্য টিপিএসসি মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, উনি এখন বলেছেন মানুষ না খেয়ে মরছে, কোথায় না খেয়ে মরছে ত্রিপুরাতে আপনি দেখেন, আগে বলুন কোথায় না খেয়ে মানুষ মরছে? মিথ্যা কথা। মিনিস্টার জানেন যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গাইডলাইন আছে 65 বছর পর্যন্ত তারা ইচ্ছা করলে চাকরি দাঁড়া করতে পারে। আমাদের যে যারা আছেন 60 তাদেরকে রিটায়ারমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া। আপনারা জানেন যে খুব কম বেতনে তারা চাকরি করেছেন এবং তারা এমন কোনো কাজ নাই যাদের দিয়ে তাদের রিটায়ার করা হয়। তাদের কাজ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গাতে সেখানে বসেন না, আপনি বসেন না, বলেন বলেন। আমাকে কি কথাই বলতে দেবেন না? না বলেন বলেন, আপনার উপর সবাই বলেন বলতে থাকেন। প্লিজ প্লিজ বলেন। আমি তো কি বলবো সেগুলো সেখানে মতো ভুলে যাই, চলে যাবে। ওই 18 বক্তব্য তো এইভাবে সেখানে যারা হোয়াট ইজ ইট? বলেন, আপনার সময় চলে যাচ্ছে, বলেন। আগে সেই দিক থেকে আমি বলবো অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার তাদের কই বাইরে পড়া এই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, আরে এতক্ষণ অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার তো ভুল বলছে, অঙ্গনওয়াড়ির জন্য ভুল বলছেন তো, মিথ্যা কেন বলছেন? আপনি বলছেন আরে আপনি ভুল কেন বলছেন? সবাই এখানে আরে আরে আপনি রাখতে পারবেন তো, ভুল কেন বলছেন? অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার অঙ্গনওয়াড়ি দরকার কিন্তু বলছেন পুরো সুপ্রিম কোর্ট খালি করে দিয়েছে। তারপরে বলছেন রাইট বলছেন না, ছেড়ে দেওয়া মিথ্যা কেন বলছেন আপনি? দেখেন কি বলতে শুনেন না, আপনি এই যে কথাটা এখনই বললেন অঙ্গনওয়াড়ির জন্য 65 বছর প্লিজ মেম্বার সিরিয়াস
ওনারাও যখন কথা বলতেন আমরাও যদি এইভাবে উত্তর দিতে পারি আলোচনাটা হবে। আপনি একটু রুলিং দেবেন ওনাদের, প্লিজ গিভ ইওর রুলিং। ওনার এই যে দলের সদস্য ওনাকে ডিস্টার্ব করছে, সবাই বলেন বলেন আপনার সদস্যরা আপনাকে ডিস্টার্ব করছে। এই তো ডিস্টার্ব, এই তো ডিস্টার্ব। বসেন, সময়টা দাঁড়ান। এটা দেখা যাবে, এটা হাউসের সিদ্ধান্ত নেবে, এটা তো আমার বিষয় না। আমাদের আমি আপনার স্যার যেহেতু পাঁচটা বাজে আপনি মুখ্যমন্ত্রী এবং লিডার অফ দ্য অপোজিশনকে জিজ্ঞেস করুন টাইমটা তো টাইম তো পাস হয়ে গেছে, তো টাইমটা বাড়ানো যায়। শেষ হওয়া পর্যন্ত ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ, কন্টিনিউ। আমাদের রাজ্যে শিক্ষক কর্মচারী করতে করতে এখন 1,04,000 এসে দাঁড়িয়েছে। পেনশন হোল্ডার আছে 80,000। আমরা এখানে শিক্ষক কর্মচারী তাদের 20% দিয়ে এটা সেখানে আছে। আমরা যদি হিসাব করি 2013 থেকে 17 সেখানে বাম জমানায় 46% দিয়ে সেখানের মধ্যে আমরা প্রদান করেছি। কালকে গল্প করছি না, 20% দিয়ে আমরা একসঙ্গে দিয়েছি, অসুবিধা নেই, দিয়েছে। কিন্তু দিয়ে ইতিহাস যদি বলেন ঠকিয়েছেন শিক্ষক কর্মচারীদের। আমি বলবো বাজেটে সংশোধন করে এই কর্মচারীদের জন্য দিয়ে প্রদানটা বৃদ্ধি করা হোক। 1988 সালে 51% দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 1993 থেকে 98 97% দিয়ে আমাদের রাজ্যে দেওয়া হয়েছে। 1998 থেকে 2003 38% দিয়ে প্রদান করা হয়েছে। 2004 থেকে 2008 38% দিয়ে প্রদান করা হয়েছে। 2008 থেকে 2012 49% দিয়ে প্রদান করা হয়েছে। 2013 থেকে 2017 46% দিয়ে প্রদান করা হয়েছে। ওয়ারেস 2021-22 এই সময়ের ব্যাপারে 20% দিয়ে বলা হচ্ছে যে এই ধরনের দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে আর কখনো সেখানে দেওয়া হয়নি। এটা এখানকার শিক্ষক কর্মচারীদের সেখানের মধ্যে তারা মেনে নেবে না। তারই প্রতিফলন এবারকার এই নির্বাচন আপনারা সেখানে লক্ষ্য করেছেন। আমি নির্বাচনের দিকে যাব না, আমি বলবো যে এই শিক্ষক কর্মচারীদের যে দিয়ে সেই দিয়েটা তাদের সময় মতো দেওয়া হোক, যাতে করে তারা সেই দিয়েটা সেখানের মধ্যে পেতে পারে। তার জন্য খুব বেশি টাকা সেখানে লাগে না, সেই টাকাটা দিয়ে আপনারা তাদের সেখানের মধ্যে দেন। কোনো বাজেট তাকে সমর্থন করবে। রেখা 85 থেকে 90 দিন রেসপন্সের সময় সেখানের মধ্যে কাজ হয়েছে। আর আজকে আমি সেটা বলেছি, সেটা করতে করতে কোথায় এসেছে। আমার অনুরোধ থাকবে, এটা হচ্ছে এখন মানুষের ত্রিপুরা রাজ্যে বেঁচে থাকার জন্য তার একটা বিরাট উপায়। কাজে সেদিক থেকে রেখাকে সেই কাজটা যাতে করা যায়, সে বরাদ্দটা যাতে বাজেটে সংশোধন করে তারও বৃদ্ধি করা যায়, তার জন্য আমি অনুরোধ সেখানের মধ্যে করব। আগরতলা জল আপনারা দেখেছেন প্রত্যেকবার প্রতিশ্রুতি থাকে প্রত্যেক বাজেটে, কিন্তু আগরতলা শহরের যে জলবদ্ধ অবস্থা তার জন্য কি করা হবে এই বাজেটে, তার জন্য সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করে একটা পরিকল্পনা সেখানে তৈরি করা হয়। নগরে বসায় জলবদ্ধ অবস্থার মধ্যে থাকে ব্যবস্থা করা হয়। বড় বড় টেনিসের জন্য বাজেটে অর্থ রাখা হোক, এটা মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় দিক। বড় 10টা বিল্ডিং না হলে পরেও এই জিনিসটা সবচেয়ে প্রয়োজন। গ্রাম শহর পানীয় জলের কষ্ট আপনারা দেখেছেন, পশ্চিমিয়া রাস্তা অবরোধ বিশেষ করে উপজাতি এলাকায় সবচেয়ে বেশি। এমন কোনো দিন বাদ যায় না যেদিন পশ্চিমিয়া রাস্তার উপর সেখানে মতো হচ্ছে না। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্রের ক্ষেত্রে এটা একটা প্রতিবন্ধকতা থাকে। কাজে সেই দিক থেকে আমার ধারণা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই বাজেটে অন্তত এই বিষয়গুলোকে অত্যধিক গুরুত্ব সেখানে করতে দেবেন। আমি অনুরোধ করবো আমাদের রাজ্যে বিনিয়োগ বাড়তে পারে। আমাদের এখানে মাইকোরায় শেষ করুন। পাওয়া গেছে একটু আমাকে তো ডিস্টার্ব করা হলো, আমাকে ডিস্টার্ব করলে আপনাদের অনেক টাইম হয়েছে, ডিস্টার্ব করলে অনেক টাইম হয়েছে। আর এক মিনিট আমার শেষ হয়ে আসছে। মাইকোরাতে মাটির নিচে গ্যাস পাওয়া গেছে, সেই গ্যাস সিল করে রাখা হয়েছে। আমি অনুরোধ করবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তার জন্য একটা প্রজেক্ট তৈরি করে সেখানে সেই পাইপলাইনে শহর এবং শহরতলিতে বাড়ি বাড়ি গ্যাস লাইন যদি দিতে পারে, এটা থেকে একটা বড় ধরনের রেভিনিউ সেখানে আসতে পারে। এটা একটা ভালো প্রজেক্ট সেখানে হতে পারে। তার জন্য বাজেটের সংস্থান সেখানের মধ্যে রাখা হোক। অনুরূপে একটা সিএনজি স্টেশন সেখানের মধ্যে করা হোক। লাউগাং একটা এলাকা শান্তিবাজারের মধ্যে 10টা বুথ আমার কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে সেখানে একটা আউটপোস্ট সেখানে করার জন্য আমি সেখানের মধ্যে দাবি রাখছি।
ইলেকট্রিক অফিস আমাদের ভাঙা, থানা ভাঙা, ফায়ার সার্ভিসের অফিস ভাঙা, তারপরে দপ্তরের মধ্যে পিএস যেটা তার জায়গার মধ্যে সেখানের মধ্যে ফায়ার ব্রিগেড, কাজে এই জিনিসগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি এই বাজেটে সেখানের মতো অনুরোধ করছি। আমি এটা অনুরোধ করবো যে এখানকার যে উন্নয়নগুলো সেখানে আছে, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আমাদের কথা বলার সুযোগকে আরো বৃদ্ধি করা হোক। আমাদের প্রত্যেকটা সেখানে এমএলএ আমাদের মানুষ ভোট দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে অনেকগুলো উন্নয়ন সম্পর্কিত বক্তব্য সেখানে আছে, কিন্তু বিধানসভায় কথা বলার সুযোগ আমাদের কম। এটাকে বৃদ্ধি করা হোক যাতে করে সেগুলোকে কম্পাইল করে আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আরো বেশি কাজ করতে পারে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। মাননীয় সদস্য রঞ্জিত দেববর্মা। মাননীয় স্পিকার স্যার, জুলাই বিধানসভা যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, এই বাজেটকে আমি বলবো শুধু আশ্বাস, বঞ্চনা, অবহেলা এবং পক্ষপাতিত্বের বাজেট বলে মনে করি। এই বাজেটকে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা মহোদয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরে বিরোধিতা করেছেন। আমি ওনার সঙ্গে একমত। মাননীয় স্পিকার স্যার, ডেপুটি স্পিকার স্যার, এই বঞ্চনা, অবহেলা, পক্ষপাতিত্ব এবং বৈষম্যমূলক আচরণের জন্যই আমরা চাচ্ছি। কেননা এটা কি করবেন, কেন প্রয়োজন সেটার ব্যাখ্যা আমি আমার বক্তব্যে তুলে ধরবো। আমি একজন ত্রিপুরাসা, সেই জন্য ত্রিপুরাসা এলাকা থেকে আমি নির্বাচিত হয়ে এসেছি। সেই জন্য আমি প্রথমে প্রাইভেট ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টকে ধরবো এবং প্রাইভেট ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টকে আমি প্রথমে আলোচনায় নিয়ে আসবো। প্রাইভেট ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, পিআরপি এবং বিজিটি এন্ড প্রাইভেট রিসার্চ, ওইখানে 1080.64% কোটি টাকা এখানে ধরা হয়েছে। মূল বাজেটের 3.91%। কিন্তু আমরা যদি দেখি এডিসি এলাকা, এর আগে 68% ভূমি নিয়ে, এলাকা নিয়ে এটা গঠন হয়েছে। ওইখানে 35% মোট জনসংখ্যা বসবাস করছে। সেখানে যদি আমরা দেখি যে এই বছর 2022-23 বাজেট ছিল 619 কোটি টাকা, এই বছর তা বাড়িয়ে 652 কোটি টাকা, অর্থাৎ 2.7% ইনক্রিজ হয়েছে 33 কোটি টাকা মাত্র। আমি আপনাকে আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাই, এই এত এলাকা জনসংখ্যা যেটা 35% এলাকায় বসবাস করছে, এখানে যদি এই বাজেটের ফিগার যদি আমরা দেখি 27,754 কোটি টাকা, আমরা এডিসি এলাকার 68% এলাকা উন্নয়নের জন্য পেয়েছে মাত্র 652 কোটি টাকা। তার ভিতরে 580 কোটি টাকা সরকারি কর্মচারীদের বেতন এবং বিভিন্ন পেনশন দেওয়ার ক্ষেত্রে খরচ হয়ে যায়। 92,000 কোটি টাকায় মাত্র ওই এলাকার উন্নয়নের জন্য টাকা অবশিষ্ট থাকে। সেটা সম্ভব কিনা আপনি জানেন, আপনি বলুন। সুতরাং এর জন্য আজকে আমরা কেন সেপারেট স্টেট আমরা চাচ্ছি, সেটা নিশ্চয়ই আপনি অনুভব করতে পারছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, এই বাজেটে ঘাটতি বাজেট রয়েছে 611 কোটি টাকা। এখানে ঋণ এবং অন্যান্য দেখানো হয়েছে 4,735 কোটি টাকা। এখানে গত 10 জুলাই 2023 দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় একটা সামনে থেকে 3 কলার একটা বড় একটা হেডলাইন দিয়ে একটা খবর বাইরে হয়েছে। বলে যে প্রতি বছর বাজেটের ফলেরও বাড়লেও অনেক কাজ করা, এখানে বিস্তারিত দিয়েছে। বাজেট অনেক ফিগার বড় হয়েছে, অনেক উন্নয়নের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, বছরের শেষে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সংবাদে লেখা আছে। আমি এডিসি এলাকার কথাই তুলে ধরবো। এখানে এডিসি এলাকার অনেক বিল আমরা পাস করে ডিস্ট্রিক্টে পাঠিয়েছি।
এর ভিতরে পুলিশ এক আমরা তৈরি করে পাঠিয়েছি, সবটা আমরা আইন তৈরি করেছি, রুলস আমরা তৈরি করেছি, কিন্তু টাকার অভাবে আমরা রিক্রুট করতে পারছি না। 12,000 পোস্ট ভ্যাকেন্ট পড়ে আছে, সেখানে টাকার অভাবে সেটা রিক্রুট করতে পারছি না। অনেক বেকার তার বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় যদি চলতে থাকে আগামী দিন ত্রিপুরায় কি হবে, ওই বেকার যুবকের ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। এডিসি এলাকার 65% প্রায় গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্টের ডেপুটেশনে 35% হলো আপনার নিজস্ব কর্মচারী। তো বাজেটের যে সমস্ত টাকা এডিসির জন্য সংস্থান রাখা হয়েছে, তা তো আমি আগে বলেছি, তা আমাদের বেতন ভাতা এবং পেনশন ভাতা দ্বিতীয় এডিসি এলাকায় 1182 কিলোমিটার রাস্তা আছে, তার জন্য এখানে টাকা স্যাংশন করা হয়েছে 5 কোটি টাকা। 1 কিলোমিটার রাস্তা যদি এটা মেটালিং কার্পেটিং করতে হয় 1 কোটি টাকার উপর চলে যায়, তাহলে এই 5 কোটি টাকায় আমরা 5 কিলোমিটার করতে পারবো। বাকি 1182 কিলোমিটার থেকে 5 কিলোমিটার যদি বাদ দেয়, আর বাকি রাস্তা কি করতে? এইভাবে আমি বলবো আগরতলায় যেটা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে যে বাজেট তার থেকে অনেক কম, অনেক কম, অর্ধেকের কম। এইভাবে এডিসি আজকে 40 বছর হয়েছে। সেই জন্য এডিসি এলাকায় আমরা যারা ত্রিপুরাসা, যাদেরকে উপজাতি, অনেকে বলে জনজাতি, অনেকে বলে গিরিবাসী, এইভাবে আখ্যায়িত করে যারা বসবাস করছে তাদের দায়িত্ব ফিরবে না। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমাদের অপরকে একটা প্রবাদ আছে, যে সকল মাইনন্দি, যে সকল ফুলমন্দি আর গোনা গোড়া গোড়া। এখানে বাজেট 27,600 কোটি কি হবে? এডিসির ভাগ্য কিছুই ত্রিপুরাসদের উন্নয়নের জন্য এই বাজেটে 1,000 কোটি টাকা পর্যন্ত এডিসি এলাকার জন্য। এইভাবে যদি থাকে ত্রিপুরাসারা আগামী দিন কোথায় যাবে, তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে আপনি চিন্তা করে দেখুন। তাই এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। আমরা এর জন্য এই বঞ্চনা, এই অবহেলা জন্য আমরা ভারতের সংবিধানে আর্টিকেল 2-3 অনুসারে আমরা গ্রেটার ত্রিপুরায় যাচ্ছি, সেপারেট করতে যাচ্ছি। আমাদের একজন মাননীয় বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং বলেছেন, আপনারা কি ভারতের সংবিধানের কনস্টিটিউশন সলিউশন চান না গ্রেটার ত্রিপুরায় চান? আমি বলবো আমরা কনস্টিটিউশন সলিউশন চাই, কারণ ভারতের সংবিধানের আর্টিকেল 2 এবং 3 অনুসারে গ্রেটার ত্রিপুরায় হবে। সুতরাং আমরা সংবিধানের মাধ্যমে আমাদের সমস্যাটা সমাধান করতে চাই। আমি প্রাইমারি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে যে এটা এখানে 3 নম্বরে যেতে বলা হয়েছে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড পক্ষ থেকে 539 জন জনজাতি যুবক যুবতীকে স্ব-সহায়তা ঋণ এবং 13 জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে টোটাল 552 জনকে যে ঋণটা দেওয়া হয়েছে, এটা কোন বছরে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং কত টাকা করে ঋণ দেওয়া হয়েছে তার এখানে উল্লেখ নেই। তার কোনো স্পষ্ট এখানে উল্লেখ নেই যে কত কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে তার কোনো উল্লেখ নেই। এসটি বেকার যুবক যুবতীদের সংখ্যা প্রায় আজকে 60,000-এর উপর হতে পারে। তাদের চাকরি দেওয়ার জন্য
এই বাজেটে একটি কথা বলতে গিয়ে ওই বেকার জনজাতি যুবক যুবতীরা কি করবে তার এখানে এই বাজেটে কোনো দিশা নেই। সেই জন্য অনেকে বলছে এই বাজেট দিশা কি। এখানে শব্দতে বলা হয়েছে, আমি খুব আনন্দের সহিত ঘোষণা করছি যে জীবিকার্জনের সুযোগ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে ত্রিপুরাতে জনজাতির জীবনের মান উন্নয়নের জন্য বিক্ষোভের এরকম আমরা অনেক গল্প শুনেছি মাননীয় স্পিকার স্যার। এর আগে আমরা 1300 কোটি টাকার গল্প শুনেছি উপজাতি এলাকা উন্নয়নের জন্য। আমরা শুনেছি এখানে হাই পাওয়ার কমিটির মাধ্যমে ত্রিপুরাসা এলাকা উন্নতির জন্য। আমি আপনাকে একটা কথা বলবো, ল ডিপার্টমেন্টে টোটাল পিপি এক্সট্যান্ট পিপি অ্যাসিস্ট্যান্ট পিপি 112 জন আছে, সেখানে মাত্র এসপি 6 জন। যদি আমরা 100% অনুসারে যদি আমরা দেওয়া হয় তাহলে আমরা 50 জন পাওয়ার কথা পাইনি। এটা হলো বঞ্চনা, এটা হলো অপেক্ষা, এটা রেকর্ড আছে। এরকম শব্দ এখানে এরকম অনেক আমরা শুনে আসছি। 2018 থেকে 2022 পর্যন্ত কিছুই হয়নি, এরকম আমরা অনেক গল্প শুনছি। 1300 কোটি টাকার গল্প আমরা শুনছি। এটা আশ্বাস ছাড়া আর কিছু হবে না। এই যে আজকে 70 নম্বর নিয়েছে যেটা বলছেন, এটাও আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না, বিশ্বস্ত হতে পারছি না। এরকম আমি আরেকটা এডুকেশনের ব্যাপারে আমি করে বলবো আপনার কাছে। এখানে 16 নম্বরে আছে পিএম শ্রী স্কিমে মাধ্যমিক পদ্ধতি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব রাখছি। 2023-24 অর্থ বছরে বাজেট বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য আমি 50 কোটি টাকা পিএম শ্রীটা একটা নতুন স্কিম হতে পারে, আমি এখানে শুনেছি, কিন্তু বিদ্যা জ্যোতি একটা পুরানো একটা স্কিম। আমার রামচন্দ্রঘাট 24 রামচন্দ্রঘাটে প্রথম ব্লকের অধীনে, কিন্তু বিদ্যাজ্যোতি স্কুল নেই ব্লকের অধীনে, এখন নেই। ওই কাঞ্চনপুরে 4টা হয়েছে, ওই পেশার ফলে হয়েছে, অনেক বহুল বাজে শোনাইছে আমাকে, কিন্তু উনি একবার পদ্ধতির ব্লকে আসুন, দেখেছেন আপনার কয়েকটা আছে কিনা দেখুন, কাটিয়ে দেখুন, আপনার খুলে দেখুন। ব্লক রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা না বলছেন আপনি বলতে চাইছেন চন্দ্রপুর 24 রামচন্দ্রঘাট নামটা বলে দিলাম। এই স্কুলটা আপনি খবর দেবেন বিদ্যালয় না, এটা তো 5 ব্লকের অধীনে। তারপর ঠিক আছে, এখানে 19 নম্বরে আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে পিএমসি এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে 4টি সরকারি বিদ্যালয়কে আধুনিকরণ করা হবে। ত্রিপুরার শিক্ষা পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আগামী 5 বছরে 2000 কোটি টাকা খরচ করা হবে। আধুনিকীকরণ করাটা খুব ভালো, এর জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 2000 কোটি টাকা খরচ হবে, খুব আনন্দের বিষয়। কিন্তু আমরা প্রায় পদ্ধতির ব্লকের অধীনে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল, যেটা স্কুল এখন হয়তো শেষ হয়নি মনে হয়। তবে আমি বলবো মাননীয় চিফ মিনিস্টারকে আমি একটা লেটার দিয়েছিলাম, বাজারবাড়ি স্কুলটা 2017 খুব করুণ অবস্থায়। আমার জীবনে আমি ওইখানে বিদায় হওয়ার পরে আমি কখনো দেখিনি এত বৃষ্টি, এত নোংরা, জানালা কিচ্ছু নেই। আমি নেতাজি স্কুলে পড়েছিলাম, আমি নেতাজি স্কুলে পড়াশোনা করেছি, তারপর উমাকান্তে, তারপরে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি আন্দোলন ত্রিপুরার ইয়েতে পড়াশোনা করেছি। এই বাজেটের 26-এ বলা হয়েছে
টাকা ব্যয়ে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয়ে ও ৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের নতুন সায়েন্স বিল্ডিং এবং 10 কোটি টাকা ব্যয়ে আগরতলা কুঞ্জমন্দিরস্থিত ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডি অফ এডুকেশন এর প্রতিষ্ঠানে এবং প্রশিক্ষণ নির্মাণের প্রস্তাব রাখছে। আমি খুবই আনন্দিত এটা করার জন্য এবং স্কুলটা উন্নতি হোক এটা আমি চাই। কিন্তু যে স্কুল হাইওয়ের উপর সেই বাইজান বাড়ি স্কুলটা মেরামতের জন্য আজ পর্যন্ত বরাদ্দ করা হয়নি, খুবই দুঃখের বিষয়। আমি চিঠি দিয়েছি এবং এই বাজেটে আমি আশা করেছিলাম যে স্কুলটা একটা বিল্ডিং করা হোক, ভালো একটা বিল্ডিং হোক, প্রথমে মেরামত করা হোক, পড়াশোনা করার মতন পরিবেশটা সেখানে সৃষ্টি হোক এবং একটা নতুন বিল্ডিং সেখানে হোক, সেটা আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু এই বাজেটে সেটা উল্লেখ করা হয়নি। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, 10,323 কথা আমি একটু উল্লেখ করব। আজকে গ্রাম পাহাড়ের শিক্ষকের যে অভাব, সাবজেক্ট টিচারের যে অভাব, তা বলে শেষ করা যায় না। আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ বলি। আমপুরা এসএসসি স্কুল, ক্লাস 12 স্কুল, একজন ইংলিশ মিডিয়াম টিচার ছিল, ওনাকে ডেপুটেশনে এখন ডিএম অফিসে নিয়ে গেছে। কোথায় রাখা হয়েছে? সেখানে আধার কার্ডের কাজ করার জন্য ওনাকে নিয়ে গেছে। ওখানে হেড মিস্ট্রেস আমার সঙ্গে দেখা করলেন, সাগরিকা বর্মা, উনি আগরতলা বাসিন্দা। উনি বললেন, স্যার আমার স্কুলে তো একজন ইংলিশ টিচার ছিল, ওনাকে ওই ডিএম অফিসে নিয়ে গেছে, এখন আমার স্কুলে কোনো টিচার না, ইংলিশ টিচার নেই, আমি কি করে চলবো? ঠিক সেখানে রতনপুর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সেখানে হেডমাস্টার নাই, চলতে পারে না, স্কুলটা ভালোভাবে চলছে না, খুব অবস্থায়। রেগা দিয়ে আমি ছাপা করেছি, সেটা স্কুলগুলি এত ময়লা ছিল, আমি রেগা দিয়ে ওইখানে যে বিএসসি স্যার অনুরোধ করছে, আপনি রেগা দিয়ে স্কুলটা এত ময়লাগুলো একটু ফেলে কি বিভৎস অবস্থা আমি তখন বিজিতে যাই। এইভাবে আমার বিধানসভা কেন্দ্রে 6টি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আছে, সেটা হলো বীরেন্দ্রনগর, যেটা হাটকাটা, রতনপুর, আমপুরা, বাইজানবাড়ি, তারপরে বড় ময়দান, তারপরে গোরামতিলা, এই 6টা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলকে নিয়ে যাতে ওই ছাত্ররা এখন কলেজে গিয়ে পড়াশোনা করতে হয়। আমি দাবি করেছিলাম, আমি প্রশ্ন দিয়েছি, এবার বিধানসভাতে আমার প্রশ্নটা উত্থাপন করার আমি সুযোগ পাইনি, কিন্তু আমি উত্তর পেয়েছি। সেখানে যে রামপুরাঘাট এলাকায় একটা কলেজ খোলার জন্য সরকারের কোনো পরিকল্পনা নাই। এটা কি বঞ্চনা না? এটা কি ত্রিপুরাসা এলাকা বলে অবহেলা করা হলো না? এর জন্য তো আমরা ভারতের সংবিধানের ভিতরে আমরা গ্রেটার চাচ্ছি, দাবি করছি। আর আমাদের প্রিয় ভাই এই যে সম্বুলার চাকমা, উনি বলেছেন গ্রেটার ত্রিপুরার কোনদিন পাবে না। আমরা তো সম্বুলার কাছে গ্রেটার ত্রিপুরার দাবি করিনি, বা কেন্দ্র প্রশাসনের কাছে দাবি করিনি, আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে দাবি করি। সুতরাং এগুলি বলে হাসি চিৎকারি করে কোনো লাভ নাই। আর একটা মজার কথা, আমরা 6 মাসের জন্য এডিসি বাবা পেয়েছিলাম স্যার, 6 মাসের জন্য, তখন উনি এডিসি বাবা নাই, কিন্তু এডিসি বাবা পেয়েও আমরা এডিসি কে উন্নতি করতে পারলাম না। এডিসি বাবা পেয়েও আমাদের বাজেটটা ওই পরিমাণে আছে, আর বৃদ্ধি হয়নি। এখন এডিসি বাবা নাই। তারপর আমি ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল এফেয়ার্স সম্পর্কে একটু বলবো। ওইখানে আমি একটু বলবো ইনফরমেশন। Anh phải con cơ một lắm. 124 নম্বরে বলা হয়েছে, সরকারি কার্যক্রম প্রচারের জন্য সারা রাজ্যে 15টি স্থানে ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এর সহায়তায় ফিল্ম টেলিভিশন ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রথম দেশের ছাত্রছাত্রীদের সমাপ্ত করে সার্টিফিকেট লাভ করেছে। খুব ভালো কথা, আমি এটাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
কিন্তু আমাদের এডিসি হেডকোয়ার্টারে এই সরকারের যে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ভোটও লাগানো হয়নি। এটা সপ্তাহে এডিসির বাইরে মনে হয় লাগানো হয়েছে। এডিসি হেডকোয়ার্টারে একটু লাগানো হয়নি। কেন এডিসি হেডকোয়ার্টারে একটু সরকারি কার্যক্রম এই যে প্রচারের জন্য কেন লাগানো হইল না, সেটা বুঝতে পারলাম না মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার। আমি আরো একটা কথা উল্লেখ করতে চাই, সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউব এখন খুব জনপ্রিয় রাজ্যে, বাংলা এবং খবরকে অনেক সোশ্যাল মিডিয়া এখন প্রচার করছে। টেলিভিশন এখন গ্রাম বাড়িতেও দেখে না, সবাই মোবাইলে ইউটিউব, ওটা নাহলে ফেসবুক, এটা দেখছে। আমি আপনার মাধ্যমে স্যার সবাইকে আপনি প্রেসিডেন্সে 30 মিনিটের উপর দেন, 35 মিনিট দেন, 40 মিনিট দিচ্ছেন। তারপর খবরের যে মিডিয়া যে পপুলার ইউটিউব চ্যানেলগুলিকে যারা 50,000 সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে, অন্তত তাদেরকে সরকারি তরফ থেকে একটু সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছি। আরেকটা হচ্ছে স্যার, এখানে এ রাজ্যে শিক্ষিত অনেক সাংবাদিক আছে, সে ভাষা হইতে পারে, সে বাঙালি হইতে পারে, সে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর হইতে পারে। যারা শিক্ষিত যারা সাংবাদিক আছে তাদের জন্য অন্তত একটা বার্তা ব্যবস্থা যদি করা যায়, তাহলে অন্তত সাংবাদিকরা তাদের একটু পরিবার পরিচালনা করার জন্য ওরা করতে পারে। সেই বিষয়টাও যদি সরকার আপনার মাধ্যমে আমি দাবি জানাচ্ছি, তাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করা হোক। কারণ তারা অনেক কষ্ট করে গ্রাম পাহাড় থেকে শুরু করে শহরে মানুষের সমস্যা, মানুষের দুঃখের কষ্টের কথা তারা সত্যিকে তুলে ধরে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তারা তুলে ধরে। তাদের জন্য যদি বিবেচনা করা যায় তাহলে খুব উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি। আমি হেলথ সার্ভিসের মানে স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এবার বাজেটে খুব ভালো হয়েছে। দুই 2023-24 অর্থ বছরে 38 নম্বরে বলা হয়েছে উত্তর দলা এবং গোমতী জেলায় গুরু পুনর্বাসন 11টি হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার নির্মাণ করা হবে। 2023-24 অর্থ বছর মহারানী, মধুপুর এবং বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে পিএসসি, কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে সিএসসি উন্নতি করা হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি মাননীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে 3টা পিএসসি আছে, এটা হইল রতনপুর, একটা হইল মাইজালবাড়ি, আর একটা হইল রামপুরা পিএসসি। কিন্তু এবার বাজেট আমি আশা করেছিলাম, আমি ওনার সঙ্গে দেখা করে আমি চিঠিটা দিয়েছিলাম, কিন্তু এবার যে বাজেটে আমার রামচন্দ্র ঘাটের জন্য কিছু উল্লেখ করা হইল না। এটা ত্রিপুরা এলাকা বলে এই বঞ্চনা কিনা বা অবহেলা করা হয়েছে কিনা আমি এটা জানি না। এবং আমি বলেছিলাম যে সারা ত্রিপুরা এর আগে বিধানসভায় আরো 2টা জায়গায় ট্রমা সেন্টার, একটা হইল ধর্মনগরে আর একটা মনে হয় সাউথে, ওইটা ট্রমা সেন্টার। সেখানে আমি এডিসি হেডকোয়ার্টারে একটা ট্রমা সেন্টার খোলার জন্য আমি দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু এবার যে বাজেটে এখানে ট্রমা সেন্টার খোলার জন্য এখানে কিছু করে না। 39 নম্বর ইয়েতে আছে, এখানে নিত্যবাজার এবং দুর্গাবাজার 2টি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ এবং আনন্দনগর, গামতিয়া, দৈবাজার, জয়রামপুর এবং নগরে 5টি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র উদ্বোধন করা হবে। 2023-24 অর্থ বছরে ধর্ম উত্তর জেলা হাসপাতাল ট্রমা কেয়ার সেন্টার চালু করা হবে। কিন্তু এখানে ওই যে আমি যেটা বলেছিলাম এডিসি হেডকোয়ার্টারে ট্রমা সেন্টার খোলার জন্য এখানে কিছু কথা উল্লেখ করা হইল না, বড় দল মনে হয়নি।
তাই আমি বন বিভাগের সম্পর্কেও একটু বলতে চাই, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমি বলবো, আমি শুনেছি যে বিশেষ করে এডিসি এলাকায় জায়গা প্রজেক্ট কোটি কোটি টাকা খরচ করে পিছিয়ে পড়া জনজাতিদের বা উপজাতিদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য অনেক প্রজেক্ট হয়েছে। আমি পদ্মবীর রেঞ্জ অফিসের মাধ্যমে খোয়াই এসডিএফওকে একটি চিঠি দিয়েছিলাম। আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকায় তথা পদ্মবীর রেঞ্জের অধীনে জায়গা প্রজেক্ট কোথায় কোথায় হয়েছে এবং সাকসেসফুল জায়গা প্রজেক্ট কোথায় আছে তার একটা তথ্য দেওয়ার জন্য 3 মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ওই দিন ব্লকে রিভিউ মিটিং হলো, তারপরে ডিএমএ দিশার মিটিং এ আমি উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি তথ্য পাইনি। সুতরাং এই জায়গা প্রজেক্টের নামে কি হয়েছে সেটা আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই যে সারা ত্রিপুরায় জায়গা অনেক প্রজেক্ট হয়েছে ত্রিপুরা এলাকাতে। এই জায়গা প্রজেক্টগুলি কি অবস্থায় আছে বা এর মাধ্যমে এডিসি এলাকায় ত্রিপুরা সারা কতটুকু উপকৃত হয়েছে তা আমি জানতে চাই আপনার মাধ্যমে। এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমি জানতে চাই জায়গা প্রজেক্টের অবস্থাটা যদি সারা ত্রিপুরার সঙ্গে আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকায়, আমার রামচন্দ্রঘাট তো বড় পাহাড়ের নিচে অনেক জায়গা প্রজেক্ট হয়েছে বলে আমি শুনেছি, কিন্তু আমি বলে দেখলাম গত নির্বাচনের পর থেকে আমি ঘুরছি, কিন্তু আমি কোথাও জায়গা প্রজেক্টের তেমন কিছু দেখিনি। কোথাও 2-3টা বাস লাগানো আর কোথাও কিছু কলা গাছ, এছাড়া আমরা কিছু দেখিনি। তাছাড়া যে পাট্টা দেওয়া হয়েছে এই পাট্টা নিয়েও আমার এলাকাতে সাংঘাতিক ঝগড়া। পাট্টা দেওয়া হয়েছে, কাগজ আছে, ডিমার্কেশন নেই, কার জমি কোন দিকে এই নিয়ে ঝগড়া, এটা আমার এই বিষয়ে অনেক কিছু করা হয়েছে, কিন্তু এটা আজ পর্যন্ত সমাধান হয়নি। শুধু আমার এলাকা না, সারা ত্রিপুরায় এই পাট্টা যে ডিমার্কেশন যে করে দেওয়া হয়নি, এটা ইয়ে হচ্ছে। সুতরাং আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব যে এই পাট্টা দেওয়ার যে ডিমার্কেশনটা এটা অবিলম্বে একটা সমস্যার সমাধান করে যদি দেওয়া যায় তাহলে খুবই ভালো হবে। আর একটা সমস্যা হচ্ছে আমার এলাকাতে স্বাস্থ্য বিভাগের 2টা সাব সেন্টার এখন উদ্বোধন করতে পারেনি। দুইটা অনেক আগে এটা হয়েছে, সেটার কারণটা কি? এটা বামফ্রন্ট আমলে এটা জমি নিয়েছিল চাকরি দেওয়া বলে, কিন্তু তাদের ওই পরিবার যারা জমি দিয়েছে তারা চাকরি পাইনি, সেজন্য তারা দিয়ে রাখছে, আমরা করতে পারিনি। আমি নিজে কথা বলেছি এবং আমার কাছেও দরখাস্ত করেছে এটা একটা সমাধান করে দেওয়ার জন্য। সুতরাং এটাও একটা সমাধান করা উচিত যে এভাবে একটা দীর্ঘদিন একটা বিল্ডিং করে আছে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে, সেটা একটা এমন চলতে পারে না। এরকম একটা গ্রেস কমিটির একটা অফিসও এরকম আমপুরা যেটা পাওয়ার স্টেশন 2 জমি দিয়েছে, ওর পরিবারকে চাকরি দেওয়ার কথা ছিল, সেটা দেওয়া হয়নি স্যার। ওই পরিবারও আমাকে ইয়ে করছে, বলছে আমি 2 জায়গা দিয়েছি, তা আমার একটা পরিবার চাকরি পাওয়ার কথা, আমি কিছুদিন করে তালা দিয়ে দেবো। আমি বিনয়ের তো অনুরোধ করছি আপনি এটা করবেন না, আমার এলাকাটা অন্য কাজ হয়ে যাবে। এটাও একটা সমাধান চাই আমি। আমি আরেকটা মাননীয় সদস্য স্যার আমি একটু বলতে দেন স্যার। আরেকটা সবাই দিয়ে বলতে হবে না, আরো আছে স্যার আমি আরো 9 জন আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ। স্যার আমি সবাই আমি আধা ঘন্টা নিয়ে আমরা স্যার আলোচনা আমার করি। এই যে প্রতি বছর বাজেটের
ডকুমেন্টে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। 15,000 হেক্টর জমিতে অর্গানিক কৃষি, 10টি নতুন বায়োগ্রাম গড়ে তোলা, শিশুদের বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলার জন্য 10টি প্রাণীর তারামণ্ডল চালু করা, ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ প্রেসের ন্যাশনাল মডার্ন আর্ট গ্যালারি স্থাপন করা, মুখ্যমন্ত্রী মডেল ভিলেজ স্কিম, পূর্বাঞ্চল ত্রিপুরা ভবন নির্মাণ, সব অফিসকে একসাথে গলায় আনার জন্য নতুন অফিস বাড়ি নির্মাণ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার নির্মাণ, এই ফটোগুলো করা হয়েছে। কিন্তু গত অর্থ বছরে কি হয়েছে তার কোন বিস্তারিত আমরা জানতে পারলাম না। আমার এলাকা উপেন্দ্রনগর একটা মুখ্যমন্ত্রী মডেল ভিলেজ আছে। আমি বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করবো একবার ভিজিট করে দেখুন স্যার, সেই উপেন্দ্রনগর মডেল ভিলেজ, মুখ্যমন্ত্রী মডেল ভিলেজটা আপনি দেখুন ওটা কি অবস্থায় পড়ে আছে। সুতরাং আমি পরিশেষে বলবো যে এই বঞ্চনা, এই অবহেলার কারণে আজকে এই যে 68% যে এলাকাটা আছে তাকে নিয়ে আমরা একটা ভারতের সংবিধানের আর্টিকেল 2 এবং 3 অনুসারে আমরা ডেটা বিবরণ চাচ্ছি। আমি তো বলে দিচ্ছি যে এডিসি এলাকাকে নিয়ে, আপনি তো এডিসি বাবা ছিলেন, আপনি তো জানার উচিত ছিল। ওই আরেকটা ত্রিপুরার দাবিদার বসে আছে রঞ্জিত বাবু, আপনারা তো একবার বলছেন বাংলাদেশ কোথায় থেকে সীমানা করবে, একবার বলছেন আপনারা আগরতলা, আপনারা আগে ঠিক করুন। আমরা 14 বছরে আছি, আমরা এখন 14 বছর আছি, আপনি মাত্র 2 বছর আগো, 2 বছর শিশু। আপনি যখন 14 বছর হবেন তখন আপনি পার্টি ছেড়ে চলে যাবেন, বুঝলেন? আপনারা সীমানা আগে ঠিক করুন, আপনারা আগে নিজেদের মধ্যে ঠিক করুন। আমরা 14 বছর আছি, আপনি যখন 14 বছরে যাবেন আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, বুঝলেন? আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীকে বিশ্বাস করি। নরেন্দ্র ভাই মোদী একমাত্র জনজাতি কল্যাণের সমস্যা সমাধান করতে পারবে। এই আপনারা সিপিএম নবরত্নের সমস্যা সমাধান করতে পারবে না, এই 3 জন বিধায়ক আপনাদের সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাদের সঙ্গে বেঞ্চে যতক্ষণ পর্যন্ত না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জনজাতির সমস্যা সমাধান করবে না, বুঝলেন? আপনার ম্যাপটা আগে ঠিক করুন, আপনার এরিয়াটা ঠিক করুন। আপনি 14 বছর নয় তখন আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সিপিএমের কারণে আমরা আপনাকে দাবি করছি, বুঝলেন? একমাত্র এই সিপিএমের কারণে। কিন্তু আপনি আজকে এই সিপিএমের মদত দিয়ে পৃথিবীতে আরেকটা দিকে কথা বলেন আপনারা রাজ্যের মধ্যে। আগামী দিনে আপনারা বিদায় হবেন, জনগণ আপনাকে বিচার করবেন, জনগণ আপনার সঙ্গে আপনাকে বিশ্বাস করবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা বুঝছেন, আপনারা আসলে ভাববেন না জনগণ, আপনারা আসলে ভাববেন না জনগণ। আপনি যখন 14 বছর হবেন আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা 14 বছর আছি, এনসি ডেভেলপমেন্ট নেতৃত্বে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহেব মহোদয়ের নেতৃত্বে আমরা কোনোদিন এই সিপিএমের কোন রাজনীতি কারণে আজকে আমাদের কাছে বলতেছি, সিপিএমের কোন রাজনীতি কারণে আজকে কিভাবে সিপিএম বলছে যে এডিসি গঠন করার সময় ওনারা আজকে এডিসি গঠন করেছে। আমরা কোনদিন স্বীকার করবো না। আমাদের পার্টিতে এখনো আমাদের চেয়ারম্যান আছেন হরিনাথ শর্মা। হরিনাথ শর্মা যখন শিক্ষিতের জন্য দাবি করেছেন, আপনি এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন, তখন আপনি শিক্ষিতের জন্য বিরোধিতা করেছেন। এটা আজকে দীপঙ্কর বাবু বলেছে, দীপঙ্কর বাবুকে আপনি সমর্থন করছেন। আমরা কোনো ইতিহাসকে আমরা ক্ষমা করতে চাই না, মানুষকে কোনো ভুল করতে দিতে চাই না। আপনারা শিক্ষিতের সমর্থন করেন, আপনারা আপনারা সমর্থন করতে শিখে যাবে, আপনারা হারিয়ে যাবে। যতক্ষণ ধরে সিলেক্ট করবেন কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না। আপনারা কেউ কিচ্ছু হবে না। এই সিদ্ধান্ত কোনোদিন আপনার দাবি পূরণ করবে না। এই 3 জন বিধায়ক কংগ্রেস কোনোদিন আপনার দাবি পূরণ করবে না। দাবি পূরণ করবে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী একমাত্র জনজাতির জন্য হবে না, কিছু হবে না, কিছু হবে না। একবার এলাকা ফ্যান নাই, একবার রাস্তা নাই, একবার এরিয়া, একবার কোনো এরিয়া, একবার কোনো বাংলাদেশ এরিয়া, মানুষ
মানুষকে বোকা বানানোর কোনো দিনে আর মানুষ তাদেরকে সহযোগিতা দেবে না, জায়গায় সহমন্ত্র করে কিনতে পাবে না। মাত্র 2 বছর আপনার মাত্র 2 বছর আপনার মাত্র 14 বছর হয়, তারপরে আপনার চেহারা দেখতে যাবে, আর ওনাদের চেহারা দেখা হবে, বুঝলেন? বেশি হবে না। আমরা 14 বছর পেয়েছি, 14 বছর, তোমরা মাত্র 2 বছর, 10 বছর আগে ক্রস করো, তারপরে ভুলবো। আমরা সাহস থেকে 14 বছর করেছি, সাহস থেকে 14 বছর হয়েছি, তোমরা মাত্র 2 বছর। আমরা টাইম শেষ করব, আমি আমার বক্তব্যের মাধ্যমে এই বাজেটের যে বাজেটটা যে আমাদের জনগণের যে আশা সেটা পূরণের জন্য আমরা এই বাজেটে আমরা দেখছি না। এই বাজেট হচ্ছে আশা বঞ্চনা এবং অবহেলার জন্য, তাই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি বলেছেন বিদ্যালয় বলেছেন পদ্মবিলে বিএমসি স্কুল পদ্মবিল ব্লকে 24 রামচন্দ্রনগর রামচন্দ্রঘাট স্কুলের নক্ষত্র বাড়ি যে স্কুল আপনার এখানে বিএমসি স্কুল। এবার উচ্চতর বিদ্যালয় একটা পেয়েছেন, এটাতে বিএমসি দুটো পেয়েছে আমরা দিনাজপুর। এখন নামটা বলেছিলাম পদ্মবিল ব্লকে, একটা হলো নক্ষত্র বাড়ির যে স্কুল, আরেকটা হলো বটতলী হাই স্কুল। বটতলী হাই স্কুলটা কয় ব্লকে, আর নক্ষত্র বাড়ির যে স্কুলটা এটা ঠিক আছে। আর একটা জিনিস আপনি বক্তব্য থেকে নতুবাদক যেগুলো বলেছেন মনে হবে বর্তমান শহরকে মধ্যে বেশি টাকা দিচ্ছে, এটা মাননীয় অপোজিশন লিডার করে বলছি। যে পাতা থেকে পেজ থেকে স্টেট 11 থেকে আমরা বলছেন ফান্ড ফ্লো টিটিএডিসি 672 লক্ষ, আর আরবান লোকাল বডিজ অল ইনক্লুডিং করতলা 186 কোটি। আমরা তো বলছি যে আগরতলাকে বেশি টাকা দিয়েছে, এই পেজটার মধ্যে আছে আপনি দেখবেন 186 কোটি আগরতলা সহ টোটাল 20 আরবান ব্লক আরবান বডি আর এডিসি কে হলো 600 ফান্ড ফ্লো রাখি দিচ্ছে। সুতরাং বলছে আগরতলাকে বেশি টাকা দিয়েছে দরকার, নতুন মনে হবে আগরতলা বেশি টাকা দিচ্ছে দরকার। এই জন্য আমি বারবারই বলছি আপনারা কিন্তু এই জায়গাটাতে অনেকেই তারাও বলতে কন্ট্রোল করছে এই কথাটা অনলি ফান্ড ফ্লো, অন্যরা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সামপ্ল্যান এগুলি আছে। আপনি আমাকে কেন বলছেন? না রঞ্জিত বলছে বলে রঞ্জিত আপনাকে বলতে মানে ইউ আর দ্য লিডার, ঠিক আছে। অপোজিশন তো মাননীয় সদস্য শ্রী সুশান্ত দেব মহোদয়। সুশান্ত বাবু নমস্কার। সুশান্ত বাবু প্লিজ টাইম একদম রাত 10টা বাজে, সবাই যদি স্মিট করে নেই। আমি প্রথমে এই জনমুখী বাজেটের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই। সুদূর প্রসারী এবং উন্নয়ন বিষয়ে এই বাজেট এই রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ রাজ্যে উন্নীত হতে সাহায্য করবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন, কৃষি সহ সর্বক্ষেত্রে এই বাজেটে জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রকল্প আগামী ত্রিপুরাকে এক বিকশিত ত্রিপুরায় উন্নতি করতে পথ দেখা দেবে।
তবে এই বাজেট নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার পূর্বে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমার সৌভাগ্য গণতন্ত্রের এই পীঠস্থানে আমি আসার সুযোগ পেয়েছি। রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়ার আগে এই বিধানসভার পবিত্রতা আমাকে অনুপ্রাণিত করত। আর এই পবিত্র পীঠস্থান উপস্থিত থেকে আজ দেশের জন্য আমার প্রাণের রাজ্য এবং সর্বোপরি আমার প্রাণের জন্মস্থান বিশালগড়ের জন্য কিছু করার জন্য সুযোগ পেয়েছি। তার জন্য আমি আমার দল এবং আমার বিশালগড়বাসী হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রথম দিন যখন এই বিধানসভায় প্রবেশ করি, এই রাজ্যের প্রতিযোগিতা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ধীরে নিজেকে সাক্ষী করতে পেরে মনোনীত বোধ করছিলাম। কিন্তু গত শনিবার এই পবিত্র বিধানসভায় যা হলো তার লজ্জা আমার মাথায় হেঁটে হয়ে গিয়েছে। আমার মতো যুবকেরা যারা এই পবিত্র বিধানসভায় এসে দেশ ও রাজ্যের সমাজের জন্য কিছু করার স্বপ্ন দেখে, তাদের জন্য শুক্রবারের ঘটনা বেদনাদায়ক ও লজ্জাস্কর। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে একজন অভিজ্ঞ বিধায়কের এই ধরনের অপশব্দ প্রয়োগ আমাদের মতো যুবকদের এই বিধানসভা নিয়ে রাজ্যের যুব সমাজের কাছে ভুল বার্তা বলে। তাই আমি এই বিধানসভায় মাননীয় সদস্য প্রতিদিনের মন্তব্য ঘোর নিন্দা জানাই এবং তারই সাথে এই রাজ্যের যুব সমাজের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, এই ধরনের মানসিকতাকে আপনারা বর্জন করুন। মানুষের মুখের শব্দ তার চিন্তাধারার প্রতিফলন মাত্র। তাই পবিত্র বিধানসভায় অধিকার মাননীয় সদস্যের বক্তব্য তার মানসিকতাকে জাহির করে। এই বাজেটে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই বছর 1756 কোটি টাকা খরচের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তারই সাথে রাজ্যের বর্তমান সরকারের সুদূর প্রসারী উন্নয়নমূলক এই বাজেটে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগে এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্তকে আমি কুর্নিশ জানাই। রাজ্য সরকারের নতুন সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা 2023 এই সরকারের রাজ্য জনগণের প্রতি সঠিক পদের চিন্তাধারার ধারণাকে প্রকাশ করে। যুগান্তকারী এই সিদ্ধান্তকে আমাদের রাজ্যের গরিব মধ্যবিত্ত সহ প্রায় 4,75,000 পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারতের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় রাজ্যের সাধারণ জনগণ 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুবিধা ভোগ করতে পারবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরাও এই প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করতে পারবে। আমাদের রাজ্যের সরকারি বেসরকারি সহ 133টির পাশাপাশি এই দেশের প্রায় 37,000 হাসপাতাল এই চিকিৎসার সুবিধা পাওয়া যাবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। আমরা জানি উন্নত চিকিৎসার জন্য আমাদের রাজ্যের সাধারণ মানুষকে আগে বহিরাজ্যে ছুটতে হতো। আর এই চিকিৎসা খরচের জন্য কারো সারা জীবনের জমানো পুঁজি তো কারো জায়গা জমি বিক্রি করতে হতো। বিগত 5 বছর রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বহিরাজ্যে রেফারের সংখ্যাটা অনেকটাই কমেছে। আর বর্তমানে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প রাজ্যের সাধারণ মানুষকে অন্তত চিকিৎসা খরচের সর্বশান্ত হওয়া এবং কঠিন চিন্তা থেকে মুক্তি দেবে। তাই এই জনমুখী অত্যন্ত উপযোগী প্রকল্পের জন্য আমি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই রাজ্যের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে এই রাজ্যের নার্স বা সেবিকা হিসেবে নিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীকে যোগ্য সম্মান দিয়ে দেওয়ার জন্য। এতদিন যাবৎ স্টাফ নার্স হিসেবে পরিচিত পাওয়া আমাদের সেবিকাদের বর্তমান রাজ্য সরকার নার্সিং অফিসার পদবিতে পরিচিত দিয়ে তাদের যোগ্য সম্মান দিয়েছে। তার জন্য আমি আবারও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। রাজ্যের যুব সমাজের কাছে আজ একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ নেশা। এই নেশার অভিশাপ থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে রাজ্য সরকার সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এই বিষয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের বাজেটও পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। রাজ্যের 8টি জেলার 50টি শয্যা বিশিষ্ট 8টি নেশামুক্ত কেন্দ্র গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের যুব সমাজের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের বাজেটের এই অংশকে আমি স্বাগত জানাই। তার সাথে রাজ্যের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে পূর্বতন এবং বর্তমান বিজেপি সরকার অভূতপূর্ব কাজ করছে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা দেশের গর্ব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে রাজ্যের পর্যটন শিল্পের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্তিকরণ সিদ্ধান্তকে আমি একজন বিধায়কের পাশাপাশি একজন রাজ্যবাসী হিসাবে সাধুবাদ জানাই। আমি আশা ব্যক্ত করি রাজ্য পর্যটন দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের পর্যটন শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হবে এবং বহিরাজ্যের বহির্দেশের পর্যটকরা আমাদের রাজ্যে আকৃষ্ট হবে। ইতিমধ্যে গত বছর রাজ্যের পর্যটন আগমন বৃদ্ধি পেয়ে 2,84,000 গিয়ে দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে 35,000-এর বেশি বিদেশি পর্যটক। এই ক্ষেত্রে অবশ্যই বর্তমান রাজ্য সরকারের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে বিশালগড়ে অবস্থিত রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র সিপাহীজলা অভয়ারণ্য তথা মেঘনাথিকা জাতীয় উদ্যানটি উন্নয়নে রাজ্য সরকার পর্যটন দপ্তর প্রভূত ভূমিকা পালন করেছে। সিপাহীজলার বেশ কয়েকটি লঘাট স্থাপনের পাশাপাশি এই পর্যটন কেন্দ্রে অবস্থিত
রাজ্যের একমাত্র চিড়িয়াখানার উন্নয়ন ও পর্যটন দপ্তর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমি তার জন্য একজন বিশালগড়বাসী হিসাবে রাজ্য সরকারকে এবং পর্যটন দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি একজন যুবক, তাই এই রাজ্যের আপামর যুব সমাজ নিয়ে আমার আবেগ চিন্তা ভাবনা সর্বাগ্রে স্থান পায়। আর বর্তমানে রাজ্য সরকার রাজ্যের যুবকদের আত্মনির্ভর করে তোলা যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সে উদ্যোগে আমি ভূয়সী প্রশংসা করি। তার সাথে আমি অবশ্যই যোগ করতে চাইব, কিছুদিন পূর্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা কর্তৃক রাজ্য সরকারের সরকারি চাকরিতে আবেদন ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করে সরকারি চাকরিতে রাজ্যের যুবকদের প্রাধান্য দেওয়ায় আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবশেষে বলতে চাইব, জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা একজন বিধায়ক হিসেবে এই পবিত্র বিধানসভায় এই বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত থেকে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। তার পাশাপাশি বর্তমান রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, অর্থমন্ত্রী সত্য কান্তি সিংহ রায়, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের বলিষ্ঠ ভূমিকায় গৃহীত এই জনকল্যাণমুখী উন্নয়নমুখী বাজেটকে আমি স্বাগত জানাই। এই বাজেটের জন্য আবারও রাজ্যের মন্ত্রিসভার সকল সদস্যদের আমি অন্তঃস্থ থেকে ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার। মাননীয় সদস্য শ্রী নির্মলের সাথে বলেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত 7 জুলাই আমাদের রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের এই পবিত্র বিধানসভায় 2023-2024 অর্থ বছরের যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি মনে করি এই বাজেট দিশাহীন বাজেট। এই বাজেট এই রাজ্যের বেকার, শিক্ষক, কর্মচারী, শ্রমিক সহ সর্বোপরি বিভিন্ন অংশের মানুষ তাদের মধ্যে কোনো আশা সঞ্চার করতে পারেনি। বিশেষত আমি যদি বেকারদের প্রশ্নে বলি, বিধানসভাতে বিভিন্ন সংস্থায় কথা বলছে, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বিরাট পরিমাণ শূন্য পদ রয়েছে, কিন্তু এইগুলি পূরণ করবার প্রশ্নে আমরা এই সরকারের কোন সদিচ্ছা বা এই বাজেটের মধ্যেও সেইভাবে লক্ষ্য করতে পারছি। পাশাপাশি যদি আমরা উল্লেখ করি, এই 2018 সাল থেকে এখন পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে আমাদের রাজ্যে শিক্ষক কর্মচারীদের সংখ্যা অনেকটা কমে গেছে। এই সময়ে কিছু নিয়োগ হয়েছে, মূলত বলা যায় টেটের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ একটা বড় সংখ্যা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, আমরা দেখলাম যে টেট উত্তীর্ণ বেকারদের বিগত সময়ে সেখানে তাদের নিয়োগের প্রশ্নে একটা দীর্ঘ সময় আন্দোলন করতে হবে। বর্তমান সময়ে জেয়ার দিচ্ছে, এটা নিয়ে চলছে আন্দোলন। এবং সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা তৈরি হচ্ছে এই সময় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলির মধ্যে, সেটা হচ্ছে শিক্ষকের ক্ষেত্রে সমস্যা। শিক্ষক সংকট, এবং এই সময়ের মধ্যে তারপরে আমরা লক্ষ্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিয়ত সেখানে আন্দোলনে নামছেন, বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় বসছেন। দাবি জানাবো যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যত বেশি সম্ভব সেখানে শিক্ষকদের নিয়োগ করা যায়, শূন্যপদগুলি পূরণ করা, তার জন্য সেখানে সরকার ভূমিকা গ্রহণ করবে। আমরা প্রায় সময় একটা কথা শুনে থাকি, এবারও বাজেট আলোচনায় শুনছিলাম আমাদের ট্রেজারি বেঞ্চের বেশ কয়েকজন সদস্য বলছিলেন যে ঋণের প্রশ্নে গত 25 বছর প্রচুর পরিমাণে ঋণ রেখে গেছেন পূর্বতন সরকার। এটা ঠিক যে কোনো সরকারকে ঋণ নিতে হবে, আমাদের যে ব্যবস্থা তার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেটা ঋণ করতে হবে। কিন্তু যেভাবে ঘটনাটা উঠে আসছে, যেন মনে হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে আর কোনো ঋণ নেওয়া হয়। 2018 সালের আগে 70 বছরে যারা ঋণ ছিল, আমরা দেখলাম এই গত 5.5 বছরের মধ্যে সেই ঋণ সেটাকেও ছাপিয়ে ফলে ঋণের বোঝা বাড়ছে আমাদের। এই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা যদি বিভিন্ন দপ্তরগুলির অবস্থা সেখানে দেখি, একদিকে যেমন ঋণ বাড়ছে, দেনা বাড়ছে, সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলি মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে। প্রথমত আমি বলবো বিদ্যুৎ দপ্তর সম্পর্কে। বিদ্যুৎ দপ্তরের পরিষেবা, এটা ঘটনা যে গোটা রাজ্যের মানুষ এখন ভীতিবিহত।
বিদ্যুৎ দপ্তর দিনের পর দিন তার পরিষেবাটা নিম্নমুখী হচ্ছে। মানুষের চাহিদা প্রত্যাশা যতটুকু সেই সেটা পূরণ করতে পারছে। আমরা দেখি শীতল এলাকাগুলির মধ্যে একটু প্রত্যন্ত এলাকা দিনের পর দিন যায়, সেখানে বিদ্যুৎ থাকছে। বিদ্যুৎ যাওয়ার পরে যখন সেখানে ডিপার্টমেন্টে কল করা হয়, তারা সেখানে বলছেন আমাদের স্টাফ কম, আমরা পাঠাতে পারছি না। অর্থাৎ ম্যান পাওয়ার, এবং শুধুমাত্র বিদ্যুৎ দপ্তরের ক্ষেত্রে না, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে ম্যান পাওয়ারের সংকট। বিদ্যুৎ দপ্তর এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে একটা বাদে পরিষেবার মধ্যে চলে যাচ্ছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই দপ্তর সম্পর্কে আরো বেশি সেখানে নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর রাজ্য সরকার। 2018 সালে বিজেপি আইপিএফটি সরকার আসার পরে সেখানে বলা হয়েছিল যে এই রাজ্যের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা হবে 2022 সালে, অর্থাৎ তাদের উৎপাদন করা হবে, তার মধ্যে দিয়ে তাদের আয় বাড়বে। এবং এই সময়ের মধ্যে যে বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি দাগগুলো পেটানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই সরকার আসার পরে সেখানে এফপিআই এর মাধ্যমে যে ধান ক্রয় করার বিষয়টা শুরু হয়েছে। অবশ্যই আমরা অভিনন্দন জানাই, এটা প্রশংসা উদ্যোগটা। এটা পূর্বতন সরকারের সময় শুরু হয়েছে, উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রসেসিংটা করা যায়নি সেইভাবে। আপনারা ডাবল ইঞ্জিন গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাহায্য পেয়েছেন, ভালোভাবে আপনারা করতে পেরেছেন, অবশ্যই প্রশংসার দাবি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে আমাদের রাজ্যে কৃষকদের একটা বড় অংশ এখনো এই এফসিআই এর ধান সংগ্রহের একটা প্রক্রিয়া তার বাইরে রয়েছে। আমাদের এই বিধানসভার মধ্যে বিভিন্ন সময় যে তথ্যগুলি আমরা দেখেছি, 2015 সাল থেকে 2022 সাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রশ্নগুলি আমি সেখানে দেখে যে বিষয়গুলি আমার নজরে এসেছে। সর্বশেষ আমি যেটা দেখেছি 22শে মার্চ 2022 সাল আমাদের এই বিধানসভায় একটা প্রশ্নের উত্তরে সেখানে বলা হয়েছিল যে আমাদের কাছে ধান চাষির সংখ্যা কত। সেখানে দেখলাম সংখ্যাটা হচ্ছে 3,69,377। এবং ওই বছর ওই অর্থ বছর কতজন চাষি সেখানে তাদের ধানটা সেখানে গিয়ে বিক্রয় করেছেন, যে উপকৃত ধান চাষের সংখ্যা কত, সেখানে দেখা গেল সেই সংখ্যাটা হচ্ছে 12,541। অর্থাৎ শতাংশের হিসাবে আমরা বলতে পারি উপকৃত কৃষকের সংখ্যাটা মারাত্মক বেশি না, 3.39। সেইভাবে যদি আমরা লক্ষ্য করি উৎপাদিত ধান সংখ্যা, উৎপাদিত ধান আমাদের যে বিভিন্ন সময় যে তথ্যগুলি দেখেছি, এখানে 2015 সাল থেকে 22 সাল পর্যন্ত আমি বলতে পারি সাধারণত 12 লক্ষ মেট্রিক টনের কাছাকাছি ধান উৎপাদন হয়। কখনো কিছুটা বেশি, কখনো অল্প কিছুটা কম, ধরুন 12 লক্ষ মেট্রিক টনের কাছাকাছি সেখানে ধান উৎপাদন। 21-22 অর্থ বছরের যে তথ্য পেয়েছি সেখানে দেখা গেল আমাদের রাজ্যে ওই বছর ধান ক্রয় করা হয়েছে সরকার কর্তৃক, সর্বশেষ যে হিসাব সেটা হচ্ছে 19,817 মেট্রিক। অর্থাৎ শতাংশের হিসাবে যদি দেখি সেটা 1 থেকে 2%। তাই আমি অনুরোধ করব যে সরকার কর্তৃক ধান ক্রয় করার যে কাজ আরো ব্যাপকভাবে করার উদ্যোগ নিতে হবে। এই প্রশ্নে আমি বলবো ফসলের সাথে সাথে ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা করা দরকার, এবং আমাদের রাজ্যের এডিসি এলাকা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধান ক্রয়ের কেন্দ্র সেখানে আরো নতুন নতুন করে ক্লাব, যে কয়েকটা কেন্দ্র রয়েছে তার মধ্যে হচ্ছে না, সেখানে আরো অনেকগুলি যদি করা যায় সেইভাবে তাহলে কৃষকরা উপকৃত হবেন এবং সর্বোপরি কৃষকদের সেখানে ধানের সহায়ক বাড়াবে। আমি আপনার মাধ্যমে কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তরের যিনি মাননীয় মন্ত্রী রয়েছেন ওনার নজরে বিষয়গুলি রাখলাম। পাশাপাশি আমি বলতে চাই আমাদের রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের ডিএর প্রসঙ্গে এখানে সম্মানীয় সদস্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আলোচনা করেছে। আমরা দেখেছি অতীতে আমাদের রাজ্যে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার যেমন প্রতি বছর 2 বার
সেখানে কর্মচারীদের টিএ প্রদান করে থাকেন। আমাদের রাজ্যে এটা গত 40-45 বছর যাবৎ এটা ধারাবাহিকভাবে চলছে। বছরে 2 বার সেখানে শিক্ষক কর্মচারীদের টিএ দেওয়া হয়। কিন্তু 2018 সালের পর থেকে সেটা হচ্ছে হ্যাঁ, একসঙ্গে একসাথে আপনারা 12% দিয়ে দিয়েছে। অতীতে এর চাইতেও বেশি দেওয়া হয় একবারে, কিন্তু এটা বড় বিষয় না। কিন্তু আমি যে কথাটা বলতে চাইছি যে পুরানো যে পদ্ধতি আমাদের রাজ্যে ছিল ডিএর, যে প্রতি বছর অন্তত পক্ষে 2 বার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আমাদের রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরাও যেন ডিএ পাওয়ার সুযোগ পান, তার জন্য সরকারকে সেখানে ভাবনা চিন্তা করা দরকার। এই সময়ের মধ্যে একটা বিরাট পরিমাণ বকেয়া তাদের দিয়ে সেটাকেও মিটিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে সেখানে সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। পাশাপাশি ভাবে আমি বলবো শিক্ষক কর্মচারীদের ফ্যাসলা আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা আলোচনার সময় আমরা দেখছি আমাদের দেশের বেশ কিছু রাজ্য সেই পুরানো পেনশন পদ্ধতিতে ফিরে যাচ্ছে। আমাদের রাজ্য সরকারকেও বিষয়টা নিয়ে ভাবুন। পাশাপাশি দায়ী নেন। আমি বলবো যে পুরানো যে পদ্ধতিটা ছিল সেই পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া দরকার। সেখানে নতুন পদ্ধতিতে বলা হচ্ছে 50 বছরের বেশি হয়ে গেলে শিক্ষক কর্মচারীরা ডায়নামিক্সের সুযোগ পাবেন না, অন্যভাবে কিছু বেনিফিট পাবেন তাদের পরিবার, কিন্তু চাকরির সুযোগটা পাবেন না। আসলে স্যার একটা ঘটনা, তাদের অসুস্থতা হয়, মৃত্যু হয়, একটু বয়স হয়ে পড়ে, সেই ক্ষেত্রে বলবো বিষয়টাকে আবার পুনর্বিবেচনা করার জন্য পুরানো পদ্ধতিটা আবার চালু করা যায় কিনা বিষয়টা দেখা। পাশাপাশি ভাবে 2022 সালের বাজেটে সেখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিল শিক্ষক কর্মচারীদের প্রশ্নে। ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিম নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছিল এবং 22-23 বাজেটে সেখানে 20 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের সংস্থানও রাখা হয়েছে। আমি জানতে চাইব আপনার মাধ্যমে এই প্রকল্পটি কি অবস্থায় আছে বা কতটুকু চালু হলো, কি বিষয় মাননীয় সদস্য। আমি বলছিলাম স্যার পরবর্তী যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ভিলেজ কমিটি সম্পর্কে। ভিলেজ কমিটি একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, কিন্তু আমাদের কাছে একটা দীর্ঘ সময় হয়ে গেল যে ভিলেজ কমিটি করে নির্বাচন করতে কি তার রহস্য জানে। এই বিষয় নিয়ে বারে বারে যখন আলোচনা হয় সেই হচ্ছে আমরা তার কোন সঠিক উত্তরও পাচ্ছি এই না, বাড়িতে নেই স্যার, কিন্তু একটা জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় আমি প্রশ্ন এনেছিলাম, কিন্তু আমার প্রশ্নটা নিজেরাও এই বিষয়টা আমি জানতে চেয়েছি। বলা হয়েছে এটা রাজ্য সরকারের বিষয় না, একটা নির্বাচন দপ্তরের ইত্যাদি বিষয়, কিন্তু আমি পুস্তিকে দেখলাম স্যার যে 27 নভেম্বর 2018 সাল এই বিধানসভা এই ভিলেজ কমিটি সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন এসেছিল। ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য মাননীয় রঞ্জিত দাস মহোদয় সেই প্রশ্নটা এনেছিলেন। তখন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের প্রশ্ন ছিল না, কিন্তু শূন্য পদের নির্বাচনের প্রশ্ন। তখন উত্তর দেওয়া হয়েছিল যে রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয়নি, রাজ্যের নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে এটা করা। উত্তরটা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এবার দেখলাম বিধারাও করা। এবং পাশাপাশি আমি তার সবশেষে যে কথাটা বলতে চাই যে আমাদের এই বাজেটে আলোচনার যে সময় মাত্র 4 দিন হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে আপনি তারা কিছু বুঝতে পারছেন। এখানে ট্রেজারি বেঞ্চ বলুন আর বিরোধী বেঞ্চে বলুন, আমরা যারা এখানে বসে আছি মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বসে আছি, না শরীর সায় দিচ্ছে এত দীর্ঘ সময় নিয়ে আসবে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন, আমরা সবাই শুনবো, এর আগে আরো বেশ কয়েকজন সদস্য বলবে। তাই আমি আবারও বলবো বিধানসভার অধিবেশন যদি সম্ভব হয় আপনি ভাবুন প্রয়োজন আরেকদিন বৃদ্ধি করুন। আমি আমার আলোচনার সবশেষে আবারও এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমার আলোচনা শেষ করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীমতী স্বপ্না মজুমদার মহোদয়া। ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই পবিত্র বিধানসভা আলোচনা করার জন্য সুযোগ দেওয়ার জন্য। তো গত 7 তারিখে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তা পূর্ণভাবে সমর্থন করি। এই কারণে এই বাজেট জনকল্যাণমুখী বাজেট। এই বাজেট এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে বাজেট।
এই বাজেট আমাদের এসটি এসসি ওবিসি আমাদের মহিলাদের ছাত্রছাত্রীদের এবং আমাদের শ্রমজীবী চাকরিজীবী সবার পক্ষের বাজেট। তো আমি গতদিন দেখেছি আমাদের একজন আমার থেকে অনেক সিনিয়র, আমি এবং ওনাকে শ্রদ্ধা করি, উনি বলেছেন আমাদের এই সরকার নাকি কৃষকদের সম্বন্ধে ভাবেন না এবং আমাদের ত্রিপুরাতে নাকি পর্যাপ্ত পরিমাণে সার ওষুধ থাকে না। তো আমি বলতে চাই আমাদের যে রাজনগর বিধানসভা, এখানে আমি যখন ছোট ছিলাম আমি দেখতাম বিগত সরকারের সময় আমাদের এগ্রিকালচার স্টোরে যখন সার ওষুধ আসতেন তখন সেখানে তাওয়ামারি দিয়ে বিএলডব্লিউকে সতর্ক করে দেওয়া হতো টোকেন ছাড়া কাউকে সার ওষুধ যেন না দেওয়া হয়। আমি কৃষকের মেয়ে, আমার বাবার 20 থেকে 22 কানি সম্পত্তি ছিল। আমার বাবা যখন প্রধানের বাড়িতে বা মেম্বারের বাড়িতে দোকানের জন্য যেতেন তখন আমরা দেখতাম মেম্বার সাহেব পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতেন, উনি দাঁত ব্রাশ করতেন অথবা বিড়ি টানতেন এবং ওনার স্ত্রীকে বলে দিতেন মজুমদার সাহেব যদি আসে বলবে মেম্বার সাহেব বাড়িতে নেই। 2 দিন আমার বাবা চলে আসতেন, পরে আমার বাবা লজ্জা বোধ করে সেখান থেকে সার ওষুধ আনতেন না, তো ওরা শুধু বাজার থেকে সার ওষুধ নিয়ে আসতেন। এখন আমি দেখেছি আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কোনো টোকেন লাগে না, বিনা টোকেনে নির্ভয়ে মানুষ এগ্রিকালচার অফিসার গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত সার নিয়ে আসে এবং সেখানে কোনো দলমত নির্বিশেষে সবাই সার নিয়ে আসে। আর দেখতাম ওনারা সবসময় মিছিল করতেন শ্রমজীবীর পক্ষে, কৃষকদের পক্ষে, কৃষকের বন্ধু। ওনারা কৃষকদের কি করতে জানলেন? সন্ধ্যের মৌসুমে ওনাদের যে বিশেষ তহবিলের চাঁদা হিসাবে 2-3 জন নেতা বিশিষ্ট লোক সামনে থাকতেন এবং কয়েকজন শ্রমিককে পেছনে বস্তা দিয়ে তাদেরকেও সেদিন সাহস দেখিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের কাছ থেকে, শ্রমিকদের কাছ থেকে, কৃষকদের কাছ থেকে তাদের বিশেষ তহবিলের চাঁদা হিসেবে 3 বড় টাকা করে দাম নিয়ে আসতো। সেটা ছিল তাদের কৃষক বন্ধু ধরবি তাদের। আর এটা করতেন তারা আমাদের, আপনারা অনেকে জানেন আমাদের পাড়াতে আমাদের বড় বাজারগুলোতে কীর্তন হয়, মহাপ্রভুর কীর্তন, রাম ঠাকুরের কীর্তন। ওই সময় ওনারা এই কীর্তনের প্রেসিডেন্ট থাকলেন। যখন ওনাদেরকে নিয়ে একটা মিটিং করা হতো মহাপ্রভুর চাঁদা কালেকশনে যাবে বা রাম ঠাকুরের চাঁদা কালেকশনে যাবে, ওনারা সকালে মত পোষণ করতেন যে 2 দিন পরে যাও, মানে সেখান থেকে ফিরে এসে ওনারা মিট করতে ওনাদের বিশেষ তহবিলের চাঁদাটা যেন আগে কালেকশন করা হয়, না হলে ওনারা বাড়িতে গিয়ে কোনো চাঁদা কম পাবে, ধানের কাটা কমে যায়। এটা করে ওনারা সেখান থেকে ধান নিয়ে আসতেন। এই ছিল তারা কৃষক বলে। আর যদি আমাদের যে সিনিয়র, আমি গুরুজন বলবো ওনাকে, যে এমএলএ বিধায়ক সাহেব গতকাল বলেছিলেন আমাদের খাদ্য দপ্তরের কথা, আমাদের রেশনিং এর কথা। আমি দেখেছি আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা রেশন শপে চাল, কেরোসিন তেল এবং নুন পেতাম। তারপর দেখেছি আটা এবং চিনির সংযোগ করা হয়েছে, চা পাতা থেকে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে, বাকি আছে শুধু আদাটা। তো আমি আশা করি আগামী দিনে আদা যে হলুদের মতো আদাটাকে গুঁড়ো করে আমাদের রেশনে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আদার প্রয়োজন বেশি আমাদের, সেই জন্য আমি বলি আদাটাও হবে। আর ওনারা আমার দাদা, আমি ওনাকে শ্রদ্ধা করি, আমি ছোট থেকে ওনার নাম শুনেছি। উনি বলেছেন বিদ্যাজ্যোতি স্কুল, ওনাদের দেওয়া ইংলিশ মিডিয়ামের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল করেছে। তো আমি ওনাকে বলতে চাই আমার রাজনগর বিধানসভায় গত 25 বছরে 2টি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছিল, একটা ছিল বরপাতুলি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় আর একটা ছিল রাজনগর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিগত 5 বছর আরো 2টি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল দিয়েছেন, উনি হয়তো জানেন না। একটা হলো রাজনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, অন্যটা হলো একিপুর হাই স্কুল। হয়তো পুরানো স্কুল হিসাবে রাজনগর দ্বাদশ শ্রেণী কলোনি এবং বরপাতুলি বিদ্যালয়কে বিদ্যাজ্যোতি ঘোষণা করেছেন। উনি বলে পাচ্ছেন উনাদের দেওয়া স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি ঘোষণা করেছেন, আমাদের এখানে কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নেই। উনি যদি দেখেন শিক্ষা দপ্তর থেকে যদি খোঁজ নিয়ে দেখেন আমাদের দক্ষিণ জেলাতে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কয়টা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল দিয়েছে, বিদ্যাজ্যোতির কথা বাদে দিলাম, কয়টা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল দিয়েছে উনি শিক্ষা দপ্তর থেকে জেনে নেবেন। এবং আমি আরো পাশাপাশি বলতে চাই আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সরকার আসার পর আমি যখন এসএনসি কমিটিতে যাই তখন আমি দেখি আমাদের 6 থেকে 14 বছরের অনেক ছেলে মেয়ে স্কুল ছুটছিল। আমরা এসএনসি কমিটি এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকের
সহযোগিতা, আমাদের গ্রামবাসীর সহযোগিতা আমরা এই 6 থেকে 14 বছরের ছেলে মেয়েদেরকে ইংলিশ স্কুলে যুক্ত করছি এবং সেখান থেকে এবার আমার বিধানসভা থেকে 5-7 জন ছেলে মেয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে যারা ছিল স্কুল ছুট। সেখানে কি আমাদের উন্নতি হয়নি? আর আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে আমরা যে ট্যালেন্ট পার্ক করেছি, পার্ক বানিয়ে দেখিয়েছে আমাদের শিক্ষা দপ্তর, সেখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা অনেক জাগ্রত হয়েছে। আর আমি যখন এসএসসিতে ছিলাম তখন দেখি আমাদের ক্লাস 6-7 পড়া ছেলেমেয়েরা কোনটা স্বরচিহ্ন, কোনটা স্বরবর্ণ, কোনটা ব্যঞ্জনবর্ণ জানে না এবং আক্ষরিক অর্থে ক্যাপিটাল লেটার, স্মল লেটার চেনে না। আমাদের বিগত শিক্ষামন্ত্রীর সহযোগিতা আমরা সেখানে সাধনা প্রেরণা ভাগ করেছি। সাধনা প্রেরণার মাধ্যমে আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে আমরা স্বরচিহ্ন, ব্যঞ্জনবর্ণ এবং ক্যাপিটাল লেটার, স্মল লেটার সেগুলো শিখিয়ে দেখিয়েছি। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও মানসিকতা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। ওনারা ভাবতেন আগে যেন এক একটা শিক্ষকদের যে বসার কথা ছিল সেটা যেন একটা পার্টি অফিস ছিল। আমরা অনেক সময় আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে দেখানোর জন্য যেতাম, সেখানে বসে তারা পার্টি আলোচনা করতেন। তো আমি বলি ওই সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও আমাদের ছেলে মেয়েরা কেন স্বরচিহ্ন চিনতেন না, ব্যঞ্জনবর্ণ চিনতেন না? আমাদের সরকার আসার পর কেন সাধনা প্রেরণা ভাগ করতে হয়েছে? ছেলে মেয়েদেরকে শেখাতে শেখানো হয়েছে। স্বল্প শিক্ষকতার কারণেও যারা অঙ্কে কম জানে তাদেরকে আমরা সাধনা ভাগ করেছে এবং যারা কোনো অক্ষরে চিনেন না তাদেরকে আমরা প্রেরণা নিয়েছে। সেই শিক্ষাটুকু আমাদের সরকার দিয়েছে। তো স্কুল ছুট ছাত্রছাত্রীদেরকে আমরা এনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। আমার এখানে একটা জনজাতি এরিয়া, সেখানে আমি আমার শিক্ষক মহোদয়ের সহযোগিতা এবং আমরা সকলে মিলেমিশে আমরা সেখানে একটা জনজাতি হোস্টেল করার জন্য আবেদন করেছি। আমি দেখেছি গত কয়েকদিন আগে সেখানে শিক্ষা দপ্তর গিয়ে স্থান নির্ণয় করে এসেছে, সেখানে জনজাতিদের জন্য একটা হোস্টেল হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হয়েছে যে স্কুলে যেহেতু একবেলা খাওয়া দিয়ে তখন আমাদের জনজাতির অনেকে এই খাওয়াটা, আমি কাউকে ছোট করার জন্য নয়, আমাদের মুন্ডা বিল আমার এলাকাতে বেশি এবং শিক্ষার হার সেখানে কম, তারা শিক্ষা সম্বন্ধে একদম বুঝে না। তো আমরা বলেছি যে সেখানে যদি দুবেলা তাদেরকে হোস্টেলে রেখে দুবেলা খাইয়ে যদি রাখা হয় তাহলে শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ হবে। সেই জন্য আমরা হোস্টেল খোলার আবেদন করেছি এবং হোস্টেল খোলার আমরা অনুমোদনও পেয়ে গেছি। কিছুদিনের মধ্যে হয়তো আমাদের এই হোস্টেল চালু হওয়া, আমাদের হোস্টেলের কাজ শুরু হবে। তো আমি বলি আমাদের সরকার আসার পর শিক্ষার মান উন্নয়ন হয়েছে, কোথাও অবনতি হয়নি। যদি আমরা দেখি সর্বোপরি আমাদের এই সরকার জনকল্যাণমুখী কাজ করেছে এবং বিগত দিনেও জনমুখী কল্যাণ কাজ করবে, এটা আমরা আশা রাখি। আর আমার অভিজ্ঞতার নিরিখে বলেছি, আমরা যখন পবিত্র বিধানসভা আসার আগে অনেকে ভাবি এই বিধানসভা থেকে আমরা কিছু নিয়ে যাব, আমরা ত্রিপুরা রাজ্য গঠন করবো, ত্রিপুরা রাজ্যকে ভাঙাতে নয়, আমরা ঘোরাতে বিশ্বাসী, আমরা ভাঙাতে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু যখন পবিত্র বিধানসভায় আসি বিগত 7 তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত দেখি শুধু ত্রিপুরাকে ভাঙার ব্যবস্থা, ভাঙার ঘোরার কথা নিয়ে। তো আমি অনুরোধ রাখবো আমরা ত্রিপুরাবাসী, আমরা জাতি উপজাতি ভাই বোন, আমরা ত্রিপুরা মায়ের সন্তান, ত্রিপুরা মায়ের আশীর্বাদে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সৌন্দর্যিত। তো আমরা এই ত্রিপুরাকে না ভেঙে আমরা যদি আমাদের কোথায় কি করলে আমাদের ত্রিপুরা উন্নতি হবে এবং আমাদের ত্রিপুরাকে আমরা যাতে ভারতবর্ষের নয় পৃথিবীর মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারি, এবং G20 মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরাকে যেভাবে সকালে চিনেছে, আগামী দিনে যাতে আমাদের ত্রিপুরাকে আরো সবাই জানে শুনে, সেই নিরিখে আমি বলবো আমরা সকালে একত্রিত হয়ে আমরা ত্রিপুরাকে সাজাবো, আমরা ত্রিপুরাকে ভাঙবো না, আমরা ত্রিপুরা মায়ের আশীর্বাদে আমরা এখানে মিলেমিশে সবাই বাস করবো। এই আশা আকাঙ্ক্ষা ত্রিপুরাকে আমি আমার ত্রিপুরা আলোচনা করতে এখানে শেষ করলাম। সবাইকে নমস্কার। মাননীয় সদস্য শ্রী পাল দাংশু মহোদয়। Honorable Speaker, sir, thank you so much for giving me this opportunity. Today, here if I speak in English, our treasury bench members might entitle us as a another English balo bolen. But my Bengali is weak, so for everyone's easier communication, I will speak in English. There is a chatter in this house since last few days that this budget is prepared in a mannered way. But I don't know how much
much this budget will fulfill the aspiration of the people of Tripura, especially people who comes from the 6th schedule area, PTATC area. In this budget, the first thing that caught in my eye is the ICA. Here we have many media friends in our gallery who stays with us till the last session. Actually, for them this budget have not thought anything. This budget did not mention anything for them. We proudly say they are the fourth pillar of the nation. But in this budget, there should have been a residential quarters for them. I proudly thank our former ICM, Mr. Sri Sushanta Chaudhary, which has never been done before. There are many news channels which has been enlisted newly, and many senior journalists, and as well as junior journalists also. They have been accredited. I am very thankful for him. But colony with quarters and with pension schemes. I have been acknowledged that media are given medical insurance, health insurance. So, only the health insurance will not be enough for the media persons, I think. This budget should include about their quarters, their future plans also. As a young legislator, I would like to draw kind attention in the sports affairs. See, we indigenous people of Tripura, we are sports enthusiasts. We love sports so much. But this budget doesn't include any scheduled tribe assistant professors for sports institute or sports college. We have one physical institute college in Panesar. I think there is no scheduled tribe assistant professors there in sports. All these things should be included in this budget. Then we will be much more happier. In health, there are many schemes, many yojanas for health also. But you see, where I come from the Dalai district, which is known as the aspirational district in the state. So, health should be focused in more backward areas. In my village, there is a hospital, Umachara PHC. There is no enough staff quarters. You imagine a lady staff nurse coming to duty, her night duty, which starts from 8 p.m. to morning 8 a.m. Without quarters, how hard their life would be. This kind of construction projects and quarters should also be included in health. This is what I believe. I think this budget will also be scrutinized again for all these backlogs which should be done, which have to be done. When we talk about tribal welfare, I am very happy that this budget has shown the figure which the Board of World Bank had given. The World Bank had approved around $175 million US, which is approx of 1,435 crores for the welfare of tribals. But does it really goes to the tribal areas? Does the fund really goes to the tribal areas? How soon? How much do department expertise to send a fund to tribal areas? This is what I think. This is what everyone thinks who comes from the indigenous community. When TTADC sends a budget
financial budget of around 1100 crores or 1200 crores. ADC is provided with how much? 2%. Earlier it was more or less. I appreciate the budget has been improved and increased. Now it's 2.7%. But the budget is not sufficient. We all know this is what the chatter has been in the whole state. The budget is not enough for the tribal welfare, for the indigenous people of Tripura. This is what the government, the present government, should rectify things. In this budget, we talk about GSDP, artificial intelligence, science city, satellite town developments, logistical hubs, transport, international investors coming to stay. All these proposals we see in the budget. But all the members in the house, you must agree that urban areas are more developed and faster, it's developed quicker, more than the rural areas. I will admit this treatment as a stepmotherly treatment. You see, I challenge here the members who says that we are doing. Yes, I agree. This government is new. The pandemic, the COVID has spoiled 1.5 years. But besides, the government should be more focused. When people are talking about science city, logistical hubs, DNAs, our people, my constituency, there are more than 10-15 villages, they have not seen electricity. 70 families and 50 families will get solar light and the other 20 will not get. This is the ground reality. When we talk about the electric, there are many new schemes or companies, agencies in power department coming, which is introduced in this bill also. Let me tell one example of the bill, of the agencies like TPTL, NTPC, TREDA, FEDCO. You go to the department, you go to the electric department. My people have submitted tons of applications that, sir, we don't have electric in our village. What I say, let's go together and talk. When we talk to the department, the FEDCO will say, sir, আমাদের তো ফান্ড দেওয়া হয়েছে না, তাই আমরা the electric poles we cannot install unless and until we get fund. We cannot install the poles, or the road connectivity is bad. That is why our car cannot go, our company doesn't reach there. Some villages are established in 1913, before the independence, 1940, 1945. You see, the roads are muddy roads, not even brick soil. So how can you say, Sabka Saath, Sabka Vikas? I believe the members of the house, the leader of the house, will look into the areas of TTADC more than discriminating us. This is what I believe. We talk about the Panchayat budget, about the paperless office, transparency. No office is transparency. You go to office, Panchayat secretary will say, action plan is not printed. You ask the scheme, Panchayat secretary will never tell the scheme to the people, the public. Why? Because they are scared, they will need to work more. The block officers, sub-divisional officers, even the district officers, they rarely visit offices in the ground, in the Panchayat.
And they think that once I will visit this year and the office will run in autopilot. But wrong, the office doesn't work like that. You see, every year, the blocks and the budget office have lakhs and lakhs of unspent money. Why? Last time I have done a meeting in my block, Monuarti block. I asked the block development officer, why is the budget not spent in the last financial year? Then one of the budget secretaries said, sir, block has not given us budget estimate, so we are not able to work. Then whom are we to blame? The last financial year money we cannot spend, and next year we will have another new scheme. So people will get busy into that scheme, and the money will go to waste again. And you see in our village, in the rural areas, there is no roads, no water. You have to admit that. You have to agree that. We talk about Jal Jeevan Mission. All the schemes, all the tap lines, household tap connectivity which we said, that is all connected in urban areas. You come to my constituency, are you welcome? In my constituency, people still drink water from stream water. And luckily, if some villages get deep tube wells or water system, they cannot drink the water because of iron. Because in the Jal Jeevan Mission, they did not include the purification, so that the iron can be prevented and the water can be drinkable. This is the truth. And sir, the new proposal of Mission Mukhyamantri Tribal Development Mission, that is for tribal, but very unfortunately it's only proposed for 30 crores. With 30 crores, what can you expect development, which you have included here? Education, health, roads, nutrition, sanitation, drinking water. With only 30 crores. The skill development itself is proposed for 50 crores. And when it comes to tribal welfare or the tribal development scheme, it's only 30 crores. Yes, I know it's addition, but the skill development should not be, the skill development proposed budget should not be greater than tribal welfare scheme. Yes, I understand, I appreciate that, it's for all. But we would really appreciate more if the skill development budget is lower than the tribal welfare budget. Manana Shodosho. Please. Yes, sir. Try to conclude. Yes, I'm concluding. Thank you. So, I will say any member here who is satisfied with the budget of the tribal welfare of the or the ADC area budget, then I must say God bless your knowledge. To keep the democracy healthy, or if you follow the mantra Sabka Saath Sabka Vikas, then please rectify this budget again. I will consider this budget as a systematic, discriminated budget. And this is the reason maybe we are asking for permanent solution, that is separate state. We don't want to have any debate or any misunderstanding or anything with any of the members here. We need the rights, we are asking for our rights. I think this is what our constitution also says. Thank you. Mumbai. মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক মিত্র মহোদয়। লাগিয়ে দাও।
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে বলার জন্য। গত 7 তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটে উনি 177টি পয়েন্টে উনি ওনার বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করেছেন, প্রস্তাব করেছেন এবং বুঝার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয়নি। প্রাঞ্জল ভাষায় উনি প্রকাশ করেছেন, আমি সবটাই করেছি। তবে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে একটা বাজেটকে সমর্থন করার জন্য যে বিষয়গুলো খুব গুরুত্ব সহকারে থাকা দরকার, এখানে কিন্তু এই বাজেট সেগুলো অস্পষ্ট কিংবা অপূর্ণতা রয়েছে। এই জন্য আমি এই বাজেটকে বাস্তবমুখী কিংবা জনমুখী বাজেট হিসাবে মানতে পারছি না। আমি এই জন্য বাজেটে যে ত্রুটিগুলো আছে, যেগুলো পরিবর্তন করা দরকার গুরুত্ব সহকারে, তার সম্পর্কে একটু আলোচনা করছি। বিশেষ করে আমি যে নির্বাচনী ক্ষেত্রটিতে জড়িয়ে রয়েছি, বিশ্বমুখ বিধানসভা কেন্দ্র, আমি শুধু আমার বিধানসভা কেন্দ্রে কিছু বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করব। সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কিছু ঘটনাও আমার আসবে, যেগুলো গুরুত্ব দেওয়ার দরকার। গত 5 বছরে এখানে ট্রেজারি বেঞ্চের মাননীয় সদস্য যারা, তারা অনেকে দাবি করেছেন যে তাদের বিধানসভার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আমি আমার বিধানসভা ক্ষেত্র বিশ্বমুখে আমি ঘুরেছি, বিধানসভা চলাকালীন যখন নির্বাচন হচ্ছে, তারপর যে একবার গেছি, কিন্তু যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাধা এসেছে, তাও আমি বলব। সেখানে আমি দেখেছি এই বিধানসভা ক্ষেত্রে স্কুল বলুন, স্কুল আছে, স্কুল আছে, স্কুল আছে, কিন্তু তার যে 5 বছরের যে সংস্কার প্রয়োজন, এই সংস্কারটা এগুলো হয়নি। রাস্তাঘাট, গ্রামীণ রাস্তাঘাট প্রচুর আছে গ্রামে, সেই প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় কানেক্টিং রোড আছে, কিন্তু সেই রোডগুলো গত 5 বছরে এই যে নষ্ট হচ্ছে, তার যে সংস্কার প্রয়োজন, কিছুই করা হচ্ছে। এখানে যে কথাগুলি বলা হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রে লিফট ইরিগেশন কিংবা বিভিন্ন ছড়া নদীতে বাদ দিয়ে যে জলের ব্যবস্থা করে, সেচের ব্যবস্থা করা, আমি দেখেছি যে আমার নির্বাচনী ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি ছড়াতে বাঁধ আছে। কিন্তু বাঁধ থাকতে কি হবে, এই 5 বছরে সে বাঁধগুলোর কোনো সংস্কার নেই, যার জন্য জল সেচের সেখানে সুবিধা কৃষকরা পাচ্ছে না। বিদ্যালয়গুলিতে গেছি আমি নিজের শিক্ষকতা করতাম, স্বাভাবিকভাবে বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বেশি। আমি দেখেছি প্রত্যেকটি হাই স্কুলে প্রত্যেকটি হাই স্কুলে সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক, যা কিছু স্কুল দেখি না কেন, সব স্কুলে শিক্ষকের একটা ঘাটতি রয়েছে, বিষয় শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে, প্রধান শিক্ষক নেই। এই পরিস্থিতির স্কুলগুলো চলছে। এই বিধানসভা ক্ষেত্র কিন্তু লেখাপড়ায় সবচেয়ে ভালো। এবার তো এই যে দ্বাদশ পরীক্ষা এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা দেখা গেছে যে 3 জন স্ট্যান্ড করেছে। অত্যন্ত লেখাপড়া ভালো একটি বিধানসভা ক্ষেত্র, কিন্তু সেখানে স্কুলগুলো যদি আজকে এই অবস্থা, 2টা বিদ্যাজ্যোতি স্কুল আছে, একটা মতায় হায়ার সেকেন্ডারি আর একটা বিশ্বমুখ হায়ার সেকেন্ডারি, দেখা গেছে যে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলো সংস্কারের অভাব আছে, বিল্ডিং এর আরো প্রয়োজন আছে। পুরনো যা বিল্ডিং ছিল তার মধ্যে স্কুল চলছে, বিষয় শিক্ষকের অভাব আছে। স্বাভাবিকভাবে বিদ্যাজ্যোতি যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে, আমি সেই উদ্দেশ্যকে সমালোচনা করছি না, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে যে শিক্ষকের দরকার, সেই শিক্ষক কিন্তু সেখানে দেওয়া হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন হাসপাতালগুলো আছে, আমার নির্বাচনী ক্ষেত্রের মধ্যে অনেকগুলো হাসপাতাল আছে, প্রায় 6 থেকে 7টি আছে। সে হাসপাতালগুলো তরুণে ভুগছি। দৃষ্টিমুখ হাসপাতাল, নলুয়া হাসপাতাল, মতাই হাসপাতাল, সেই আমাদের রামছড়ার সেখানে একটা হাসপাতাল, রতনপুরে হাসপাতাল, মণিপুরে হাসপাতাল, এই হাসপাতালগুলোতে কিন্তু প্রয়োজনীয় ডাক্তার নেই। দৃষ্টিমুখ এত প্রাচীন হাসপাতাল, 1952 সালের যে হাসপাতাল,
বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতাল যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কিন্তু ঋষিমুখ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত। সে প্রাচীন হাসপাতাল থেকে আমি কিছুদিন আগে খুব কষ্টে সে হাসপাতালটা পরিদর্শন করেছি। দুজন মাত্র সেখানে ডাক্তার আছে, দুজন মাত্র নার্স আছে। সে অবস্থা চলছে। সেই হাসপাতালের যে সমস্ত রোগীরা আছেন সেই রোগীর পক্ষগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন নানা সমস্যা সেখানে ভুগছেন। স্বাভাবিকভাবে মোতাই হাসপাতাল একই অবস্থা, নলুয়া হাসপাতাল একই অবস্থা, আর একটা হাসপাতাল শেষ হয়েছে ত্রিপুরা বাজার, সেখানে পিস সে কাজ শেষ হয়ে গেছে। 17 সাল থেকে সে কাজ শুরু হয়েছিল, সেই কাজটা কমপ্লিট হয়েছে, কিন্তু হ্যান্ডওভার হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, সেখানকার সিওকেও আমি দেখা করেছি। আমি সেখানে বলেছি যে একটা হাসপাতালের কাজ শেষ হলো, সমস্ত পরিকাঠামো সেখানে আছে, হাসপাতালটা যেন শুরু হচ্ছে। হাসপাতালের যে পরিবর্তন দরকার, আজকে হাসপাতাল সম্পর্কে অনেক কথা স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পর্কে এখানে অনেক তথ্য দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, স্বাস্থ্য বীমার কথা বলেছেন, অনেক কিছু বলেছেন, কিন্তু স্বাস্থ্যটা যেখানে যে হাসপাতালগুলি আমার সরকারি ব্যবস্থায় আছে, সে হাসপাতালগুলিকে যদি আমি শক্তিশালী না করি, সে হাসপাতালগুলিতে যদি সাধারণ মানুষ সেবা না পান, তাহলে করে বেসরকারি উদ্যোগ, বেসরকারি ব্যবস্থা আসতে করে মানুষ থাকতে পারবে না। উনি বলেছেন যে রেফার কমেছে, এখানে হাসপাতালে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, ডাক্তার নেই, একজন ডাক্তার দুজন ডাক্তার কি করে? স্বাভাবিকভাবে আমি দাবি করছি যে আমার রাজ্যের যে হাসপাতালগুলো আছে, সরকারি ব্যবস্থায় যে হাসপাতালগুলো আছে, তাকে আরো শক্তিশালী করা হোক। কারণ এগুলো হলো মৌলিক জিনিস। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ এবং কর্মসংস্থান, এই বিষয়গুলিতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা নিয়ে আগে আবার বলছি, শিক্ষা এমন একটা বিষয়, এখানে কিন্তু ব্যয় ব্যবস্থা বেশি আসা দরকার। মাধ্যমিক শিক্ষায় 9% কমেছে, এলিমেন্টারি শিক্ষায় 7% কমেছে। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাটা গুরুত্বহীন হচ্ছে, এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষাটা গুরুত্বহীন হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা এমন একটা বিষয়, স্পর্শকাতর বিষয়, রাষ্ট্রের অধীনে, সেটা রাজ্যের সরকারের অধীনে রাখা দরকার, তাকে শক্তিশালী করার দরকার আছে। বেসরকারি বিদ্যালয় আসবে, কলেজ আসবে, ইউনিভার্সিটি আসবে, কিন্তু আমার সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করে না। সুতরাং আমি আবেদন করব যে সরকারি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য অধিক শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন আছে। এখানে অনেক কথা হয়েছে, আমার দলের পক্ষ থেকে তার আগে যারা বলেছেন অনেক কথা বলেছে, আমি তার সঙ্গে সম্মতি যাচ্ছি। অতি সত্তর শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন। গ্রাজুয়েট টিচার, পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার, প্রাইমারি টিচার অভাব রয়েছে, সেগুলি পূরণ করা দরকার। স্বাস্থ্য বিভাগে ডাক্তার, নার্স 17 সালের পর থেকে একজন নার্স নিয়োগ হয়নি। কিভাবে চলবে? 17 সালের পর থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বাস্থ্য কর্মীর অভাব আছে, নার্সের অভাব আছে। 17 সালের পর থেকে যদি একজন নার্স যদি নিয়োগ না হয়, তাহলে প্রত্যেকে দেবে সরকারি ব্যবস্থাটা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কিভাবে শক্তিশালী হবে? আমি আবেদন করবো যে সরকারি ব্যবস্থা এগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য অতি সত্তর সেই স্বাস্থ্য কর্মী, নার্স, ডাক্তার ইত্যাদি নিয়োগের ব্যবস্থা করা। কর্মসংস্থান সম্পর্কে আমি বলবো, অনেক ইন্টারভিউ হচ্ছে, ইন্টারভিউগুলো দ্রুত, যাতে তার কর্মের সংস্থান করা যায়। বেকার যুবকরা ছুটছে, পাস করে যার যতটা পারা যায়, সরকারি ব্যবস্থায় সবার কর্মসংস্থান হবে তা নয়, যতটা পারা যায় বিভিন্ন দপ্তরে ঘাটতি হচ্ছে। সুতরাং সেই কর্মসংস্থানের জন্য ইন্টারভিউ নিয়ে তার তাড়াতাড়ি তার কর্মসংস্থানে সুযোগ তৈরি করা। বিভিন্ন শিক্ষক কর্মচারী, আমি নিজে শিক্ষক ছিলাম, সরকারি শিক্ষক ছিলাম, স্বাভাবিকভাবে এখানে আমার একটু সংবেদনশীলতা আছে। শিক্ষক কর্মচারীদের একটু ক্ষুব্ধ, আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা আমি জানি না। এই বাজেটটা দেখার পরে কোন শিক্ষক খুশি হতে পারছে না, কারণ তাদের যে বকেয়া দিয়েটা রয়েছে, তাদের যদি কিছু সমস্যা রয়েছে, সেটা কিন্তু এখানে প্রতিফলিত হয়। 22% দিয়ে বকেয়া রয়েছে, 42% পাওনার মধ্যে 20% পেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে 22% দিয়ে তারা চাইছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, আজকে চালের দাম কেজি 50 টাকা হয়ে গেছে, সমস্ত জিনিসের দাম বাড়ছে। তাহলে তার বকেয়া দিয়েটা যদি না দেয়, তাহলে সে কখনো বুঝতে পারবে না। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে তার কোনো দিশা দেখানো হয়। পেনশন ব্যবস্থা বলেছেন, পেনশনে
14%, 10% contribution new pension policy, এই নিউ পেনশন পলিসি নিয়ে বক্তব্য রয়েছে। নিউ পেনশন পলিসিতে কোনো শিক্ষক কর্মচারী খুশি নয়, কোনো শিক্ষক কর্মচারী খুশি নয়। কারণ কি, নিউ পেনশন পলিসির অনেক কুফল আছে, তার ব্যাক সাইড রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে তার পূর্ণ মূল্যায়ন করে পূর্ণ পেনশন ব্যবস্থা চলছে। এখানে এবারকার বাজেটে সেখানে সংস্থা দেখা হয়েছে যে 14% কন্ট্রিবিউশন, গভর্নমেন্ট কন্ট্রিবিউশন 14% করা হলো। ভালো, 40% ব্যাংক থেকে 40% করেছেন বিয়ের সঙ্গে মার্চ করে, এটা ভালো। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হবে না, এতে সমস্যার সমাধান হবে না। শিক্ষক কর্মচারী খুশি হতে পারছেন না। পুরনো পেনশন ব্যবস্থা ফিরে যাওয়া যায় কিনা সেটা মূল্যায়ন করার জন্য আমি আবেদন করছি। আমাদের যে সমস্ত প্রমোশন হচ্ছে, যে প্রমোশনগুলি হচ্ছে বিভিন্ন দপ্তরে দপ্তরে, আমি প্রশ্ন করেছিলাম, সে প্রশ্নের উত্তর পাইনি। সেখানে অ্যাডহক প্রকৃতিতে যে প্রমোশন হচ্ছে, জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। আপনারা ভাবতে পারেন অ্যাডহক প্রমোশনে খুশি হচ্ছে, অ্যাডহক প্রমোশনে প্রথম থেকে খুশি হলো, এখন কিন্তু খুশি হতে পারছেন না। কেন পারছেন না? অ্যাডহক প্রমোশনের পরে যারা 3 বছর 2 বছর পরে পেনশন যাচ্ছে, 4 বছর পরে পেনশন যাচ্ছে, সেখানে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। সেই জটিলতায় তাকে পুরো সেই বেসিকে ফিরে যেতে হচ্ছে, তার প্রমোশন সেখানে সে সারেন্ডার করতে হচ্ছে। সুতরাং আমি আবেদন করি, এই যে অ্যাডহক ভিত্তিতে প্রমোশন দেওয়া যে সিস্টেমটা চালু হলো, যে কোনো কারণে হলো, হাইকোর্টে, সুপ্রিম কোর্টে, পত্রিকা দেখছিলাম যে ট্রান্সফারের রায় হবে, হয়নি, যাই হোক, কিন্তু এর মধ্যে অ্যাডহক প্রমোশনটা যাতে এই জটিলতাটা টাইমে সেটা দূর হয়ে যায়, তার কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছি না। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি যে অ্যাডহক প্রমোশনের ক্ষেত্রে যে জটিলতা, যে পেনশনের ক্ষেত্রে যে জটিলতা, সেটা যাতে দূর করা হয়। বিভিন্ন অংশে যে মানুষরা রয়েছেন তারা কাজ চাইছে, কাজ করতে গেলে মানুষের হাতে অর্থ দিতেও যাবে। গ্রামীণ যে অর্থনীতিটা চাঙ্গা করতে হলে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন রেগা। রেগাটা কিন্তু দুর্বল হচ্ছে, রেগা দুর্বল হচ্ছে। তার রেগাটা গত 5 বছরের মধ্যে প্রতি বছর কিছু কমছে, কিংবা সমান থাকছে 40, 45 কিংবা 36, 37 জায়গায় হয়ে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষের হাতে কিন্তু টাকা করছে, সুতরাং গ্রামের মানুষের কাছে টাকা পৌঁছানোর জন্য তার এই যে ব্যবস্থাটা, রেগার ব্যবস্থাটা, গ্রামীণ যে ব্যবস্থাটা, সেটা চালু রাখা দরকার। বিভিন্ন যে সমস্ত পেনশন পায়, যারা সামাজিক পেনশন পায়, আমি জানি না এটা খুব ভালো উদ্যোগ করেছেন, কিন্তু পেনশনটা পাচ্ছেন কিনা দেখা দরকার। বাস্তবতাকে গত 4 মাস কোনো সামাজিক পেনশন পাচ্ছেন, আমি জানি না অন্য বিধানসভা ক্ষেত্রে পাচ্ছেন কিনা, বিনোদনের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি বহু লোক এসে আমাদের জিজ্ঞেস করে পেনশন তো পাচ্ছি না, মাসের পর পেনশন ঢুকছে না। সে গ্রাম থেকে আসে, একটা ব্যাংকে আসে, দেখা থেকে আসে 100 টাকা 150 টাকা চলে যায় গ্রামীণ ব্যাংক, কোঅপারেটিভ ব্যাংকে। সুতরাং মাননীয় আচ্ছা, ওই যে আপনি পেনশনটা বললেন পাই কিনা, এই সব ঢুকছে তাহলে এটা কি আপনাকে কি দেখা আছে পাচ্ছেন না? সাধারণ মানুষকে, সাধারণ মানুষ এইভাবে তুমি করা যাবে, যারা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে পেনশন রেগুলার পেনশন যাচ্ছে, রেগুলার পেনশন যাচ্ছে, যাদের পায়নি কিছু সংখ্যক, অল্প কিছু সংখ্যক, খুব সীমিত যারা পায়নি, তাদের আধার কার্ড, রেশন কার্ড জমা দেয়নি যখন সার্ভে হয়েছিল, তারপরে তাদেরকে মাইকিং করে ডাকা হয়েছিল যে সেগুলো জমা দেওয়ার জন্য। খুব কম সংখ্যক কথা আমি খবর নেব, গ্রামীণ ব্যাংক থেকে অনেক লোক ফিরে যাচ্ছে। ফিরে যাওয়ার কারণ যদি এটাই হয়, সেটাকে আমি সেখানে বলবো, কিন্তু সাধারণ মানুষ বলছেন মার্চের পর থেকে তাদের পেনশন দিচ্ছে না। এটা আমি আবেদন করবো মাননীয় মন্ত্রীর কাছে যে এটা যে জটিলতাটা আছে, বিলোনিয়ার সিডিপিও, রেজিস্ট্রার সিডিপিও, যোগীগুলোর সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করে বললে পরে সেটা তথ্য পাবেন। এই যে যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে একটু বলবো, আমার বিধানসভার ক্ষেত্রে ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে, সেই গোলাঘাট থেকে বিলোনিয়া প্রায় 6 বছর আগে কাজ শুরু হয়েছে। 19 কিলোমিটার রাস্তা, প্রচুর লোক সেখানে আসে, ঘনবসতি রাস্তা, কিন্তু সেই এই যে ন্যাশনাল হাইওয়েটার কাজ, এই জন্যই আমি মাননীয় সেই সুযোগ থেকে যিনি দায়িত্ব যিনি আছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করবো, এখানে হস্তক্ষেপ করুন,
ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে শেষ করার ব্যবস্থা করুন। ঠিক আছে। যাই হোক, কথা বলার জন্য যাওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শেষ সময় এটাই আলোচনা করবো যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম তার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে যাতে দেখা হয় আবেদন থেকে আমি আমার কথা শেষ করলাম। ধন্যবাদ, নমস্কার। For information for the opposition desk, Mr. Honorable Member Poldanshu, when his speech, budget speech, he mentioned skill development budget rupees 50 crore and only in the Mukherjee Tribal Development Mission budget is 30 crore. It is not correct. In the budget document, you have seen actually skill development budget to be 50 crore for the 50 crore for 5 years, and but the tribal development mission budget is for 30 crore for 1 year. That is for 5 years 150 crore. It will be. You see in your budget. Honorable Speaker, sir, মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলছে তাহলে আর ইউ গ্যারান্টি দ্যাট 30 ইয়ার্স পার অ্যানাম করে আরো 5 বছর দেওয়া হবে? ইজ দেয়ার এনি গ্যারান্টি? আমি বলে দিচ্ছি আপনি দেখুন 116 বেলা রাজ্যের যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চালু করার ঘোষণা হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণে 50 কোটি টাকা আগামী 5 বছরে খরচ করা হবে, 5 years. Now you see 71 জনজাতি এলাকার শান্তি উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশন চালু করার প্রস্তাব রাখছে, যার মাধ্যমে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা স্পেশাল দখলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তার পুষ্টি, স্বাস্থ্যবিধি এবং পানি জলের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে। উক্ত মিশন বাস্তবায়নের জন্য আমি 23-24 অর্থ বছরের বাজেটে 30 only for 1 year. But For your information, otherwise there is no guarantee that this mission will continue in the next 50 years. but if it is 50, then 10 crore only. It is only for 1 year. No, it is only for 50 crore. That is 5 years. Mention here. I understand. Only 30 crore. Our member was telling that. না তাহলে উনি বলছে 30 কোটি বেশি না 50 কোটি? 30 কোটি ফর 1 বছরের জন্য। আপনি বলছেন 30 কোটি পরে বাড়বে কি? আরে এটা তো মেনশন করা হচ্ছে, এটা আপনি এক্সপেরিয়েন্স দিচ্ছেন 1 বছরের জন্য। You can't continue. You can't ever update your decline. 30 কোটি টাকা ওই জায়গায় ধরা হয়েছে যেখানে 1435 কোটি টাকা নতুন স্কিমটাতে করেছে ত্রিপুরা রুরাল ইকোনমিক গ্রোথ এন্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট এর জন্য 1435 টাকা। এটা এডিসিএ তে করা হবে। এর বাইরে যে এরিয়াটা থাকছে যেটা কভার করবে না এটার মধ্যে, তার জন্য মানে মুখ্যমন্ত্রী ওইটার মধ্যে 29 কোটি টাকা এই প্রজেক্টটা নিচ্ছে এক্সপার্ট করবানে। ওইটা মূল কারণ ওইটার পরে ওটা সবটা এডিসিএ এর কভার করবে না 1 টাকাটা, তারপর রেস্ট অফ লাইফ থাকবে ওটা কি করবে? মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন দেব মহোদয়। মাননীয় স্পিকার স্যার, গত 7 তারিখে জুলাই আমাদের মাননীয় ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পাস করে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেট স্পিচ নিয়ে যে আলোচনায় আমি অংশগ্রহণ করছি, আমি যেটা দেখেছি সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে বাজেট অ্যাগ্রিমেন্টসে যে একটা ডায়াগ্রাম, 1 টাকা যদি খরচ করা হয় সেই 1 টাকা যে ইনকামটা কোথা থেকে আসবে। তো এইখানে দেখলাম সেন্ট্রালি স্পন্সর স্কিম সহ
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে যে ট্যাক্সের যে শেয়ার, ফিনান্স কমিশনের যে গ্রান্ট, সেইগুলো মিলে প্রায় লিটল অ্যাবাউট 70%. States own non-tax revenue, that is state government যেটা নিজস্ব যেটা রিসোর্স, যে সোর্স থেকে states own revenue tax, others মিলে 16.58%. Loan components, market loan and other borrowings 9.93, net public account থেকে 2.77. এই হলো 1 টাকা কোথা থেকে আসে ইনকাম হিসেবে। তো এখানে যদি আমরা দেখি আমাদের রাজ্যের যে নিজস্ব যে ইনকাম, এই ইনকামটা খুবই meager and we are totally dependent on the central resources. Yet, right from the independence of India and the joining of Tripura being the princely state with Indian Dominion, তখন থেকে আমরা ত্রিপুরা C category state হোক যাই হোক, Tripura was dependent on the central resources. এটা তো আমাদের সবারই জানা আছে। তো এই অবস্থাতে অবশ্যই we have to cut our cloth, cut our cloth according to the resources. এইটাতে আমি যেমন এই যে রিসোর্সেস যে ড্র করা হয়েছে 1 রুপি কিভাবে আসবে, এবং পার্টিকুলারলি গত বছরের একটা রেফারেন্স দিতে চাই। গত বছরের যে বাজেট এস্টিমেট 26,992.67 কোটি টাকা, এবং পরবর্তী সময়ে দেখা গেল 25,169.11 কোটি টাকা। এটা হচ্ছে রিভাইজ এস্টিমেট। বাজেট এস্টিমেট মাইনাস রিভাইজ এস্টিমেট যদি বাদ দেই, তাহলে দেখা যাবে 1723.56 কোটি টাকা। তার মানে গত বছরে যেটা বাজেট এস্টিমেট ছিল, সেই এস্টিমেটকে এসে দাঁড়িয়েছে 25,169.11। এই যে 1,723.56 কোটি টাকা, এটার এক্সপ্লেনেশন আমরা পাচ্ছি না যে কেন এটা কমিয়ে দেওয়া হবে শেষ পর্যন্ত। তার মানে এই টাকা যেখানে আমাদের অ্যাসেট ক্রিয়েশনের দরকার, আমাদের টাকা দরকার, কেন এই টাকাটা শেষ পর্যন্ত রিভাইজ এস্টিমেট আরিতে সেটা কমে যাবে। এই কারণেই আমি এটাও বলতে চাই, এইবারের যে বাজেট এস্টিমেট করা হবে, বাজেট এস্টিমেট আমরা যার উপরে আমরা আলোচনা করছি 27,654.4, এই বাজেটে দেখা যাবে যে at the end of the last quarter of the financial year, আরি যখন আসবে সেই আরিতে এই 27,654.4 কোটি টাকা থাকবে কিনা বা বাড়বে কিনা এটাও জানি। যেহেতু গত বছরে সেই ট্রেন্ডটা দেখা গেল, এর জন্য পয়েন্ট আউট করলাম। এডিসি যে বাজেট তো সবাই বলে গেছেন, দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমরা যদি তুলনা করি, তুলনামূলক ভাবে অবশ্যই এই হাউস স্বীকার করবেন, মেম্বার্স অফ দি হাউস স্বীকার করবেন
যে পাহাড়ি অঞ্চল এলাকার যে উন্নয়ন সমতল অঞ্চলের যে উন্নয়নের তুলনায় অনেকাংশে অনেক কম। এডিসি এলাকাতে প্রায় 1193 কিলোমিটার রাস্তা আছে। এর মধ্যে এডিসি নিজস্ব মেট্রিক কার্যকরী করার জন্য প্রায় 134 কিলোমিটার ডিফাইন আছে। প্রায় 700 কিলোমিটার ব্রিজ রোড রাস্তা আছে। কিন্তু এডিসির যে বাজেট পিডব্লিউডিকে যে বাজেট দেওয়া হয় গত বছরে যেটা 4,75,00,000 ছিল, 4,75,00,000 দিয়ে 1199 কিলোমিটার রাস্তা কাজ কি করা যায়? এটা কি বঞ্চনা নয়? এবং এবিসি রাস্তা আপনারা যারা আজকে রুলিং এ আছেন, আপনারাও যাচ্ছেন আমি জানি, আপনারা দেখুন কোন রাস্তায় ভালো করে চলছে না। এই অবস্থায় আপনারা বলছেন এডিসি কে অনেক টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। কত টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে? 8%, 8.8 সামথিং। এবং যদি ইভেন স্টেট গভর্নমেন্টের যে বাজেট এই হাউসে প্লেস করা হয়েছে 2018 সালকে আপনারা বেস ইয়ার হিসেবে নিয়ে নিয়েছেন এবং বলছেন যে ওই সময়ে 15,000 কোটি টাকা বাজেট ছিল। আজকের বাজেট কত? 27,654। বাদ দিয়ে যদি দেখেন এবং হিসাব যদি করেন যে 8.8%, 9.7% এই রেটেই কিন্তু চলে আসছে। ওই যে বেস 15,000 is also important. কেন ইম্পর্টেন্ট বলছি? ওই বেসকে নির্ভর করে কিন্তু এই আজকে যদি আপনি 5 বছর 6 বছর যদি ক্যালকুলেশন করেন it will be 27,654 or it should be more in fact. So যে বেসে যে ডবল ইঞ্জিন সরকার হিসেবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থের সংস্থান আরো যে হওয়া উচিত ছিল, সেই যেভাবে আমরা অ্যাসপিরেশনাল বা আমরা অ্যাসপাইরেন্টস পিপল অফ দ্য স্টেট, কিন্তু সেইভাবে কিন্তু হয় না। যেহেতু আমি কিছুদিনের প্রায় 2 বছরের জন্য ছিলাম, এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে কিছু বলতে চাই। যেহেতু এই বাজেটের এডুকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, কারণ এডুকেশন ছাড়া কোন সোসাইটি ক্যানট মার্চ ফরওয়ার্ড। এডিসিতে 1633টা স্কুল আছে, প্রাইমারি স্কুল। এর মধ্যে 104টা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে। 55,000, by this time it may be more, it may be less, 55,000 students আছে। কোন স্কুলে 100 জন আছে, কোন স্কুলে 30 জন, কোন স্কুলে 60 জন, 75 জন। এটা সংখ্যা কমই 13 জন, 14 জন, 16 জন এইভাবে আছে। আমি চেষ্টা করেছিলাম, যেহেতু আমি এডুকেশন দপ্তর দেখতাম, কি করা যায়। নীতি আয়োগে আমি নিজে গেলাম, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রিতে গেলাম, আমার আইডিয়াটা শেয়ার করলাম উইথ প্রজেক্ট প্রপোজাল যে এডিসি 1633টা স্কুলকে 275টা রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে যদি কনভার্ট করা যায়, সেইখানে এই স্কুলে টিচাররা যদি তাদেরকে কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করা হয়, থাকার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে 275টা স্কুল হলেই হবে। এবং এই যে শিক্ষকের যে অপ্রতুলতা, শর্টেজ অফ টিচার্স, এডিসিতে যে প্রায় 5,000-এর
শিক্ষক আছেন, এই শিক্ষকদেরকে ওই প্রস্তাবিত 275টা রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে যদি তাদেরকে পোস্টিং দেওয়া হয়, তাহলে আমার নতুন করে কোনো পোস্টের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এইটা করতে গেলে অবশ্যই রাজ্য সরকারের সহায়তা প্রয়োজন, কারণ এই প্রজেক্ট প্রপোজালগুলি রাজ্য সরকারের মাধ্যমে আইদার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি অর যদি নীতি আয়োগে যেতে হবে। যদি এটা যদি না করা হয়, তাহলে কিন্তু জনজাতি এলাকায়, আদিবাসী এলাকায় যে দ্রব্যমূল্যের সংখ্যা এখনো আছে, অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে, এইটা করে চলতে থাকবে। এবং জনজাতি এলাকার মা বাবারা নিজের ছেলে মেয়েদেরকে কে কোথায় যায়, সকালে করে স্কুলে গেছে কিনা, এগুলি খবরাখবর রাখে না। সবচেয়ে ভালো হয়, আমিও বোর্ডিং হাউসের স্কুলে পড়ে এই জায়গাতে এসেছি, মাত্র 275টা রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, এবং যেই পাড়াতে রেসিডেন্সিয়াল স্কুল হবে ওই পাড়ার ছেলেমেয়েরা তারা ডে স্কলার হতে পারে। আই প্রপোজ এই বাজেটে না হলেও রাজ্য সরকার যেন এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে, কারণ এটা যদি হয় সবচেয়ে ভালো হবে। Thirdly, implementation of customary law. NBC থেকে কাস্টমারি ল গুলি তৈরি করে রাজ্য সরকারের কাছে এবং গভর্নরের কাছে পাঠানো হয়েছে। এখন বলবেন, যেহেতু এখানে আমাদের সিপিআইএম এর সদস্য, মাননীয় সদস্যরাও আছেন, বিগত সরকারগুলিতে যখন এডিসি থেকে বিল পাঠানো হয়, সেটাকে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হয়, এবং according to 20BB, para 20BB of the 6th schedule to the Constitution of India, এখানে লেখা আছে এডিসি থেকে যে বিলগুলি পাঠানো হবে সেটা গভর্নরের কাছে যাবে, কারণ লেখা আছে গভর্নর ইন কনসালটেশন উইথ দি কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স অ্যাসেন্টটা দেবে। হু উইল কনসাল্ট? ইট ইজ দি গভর্নর হু উইল কনসাল্ট দি কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স। তাইলে এটা স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে আসবে না। কেন আমি এই কথাটা বলছি? যখন বলা হয় মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়কে যখন বলা হয় যে আপনার কাছে এতটা বিল পেন্ডিং আছে, উনি বলছেন না আমার কাছে তো কোনো বিল নেই, কিন্তু বিলগুলি তখন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে এসে সেগুলি পড়ে থাকে। আরো একটা কথা বলতে চাই, এই কাস্টমারি ল কোডিফিকেশন করে করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি মাননীয় সদস্য। আমি জাস্ট এটা ভেরি রিলেভেন্ট স্যার, এইভাবে কিন্তু অনেক বিল আমাদেরকে ইয়ে করা হচ্ছে, এছাড়া কিন্তু আমরা বলতে পারছি না। একটু সময় দিন, এটা আমার অনুরোধ। মাননীয় সদস্য একটু সময় বলতে আরো আমি মাইকে বলি। ওকে, এই কারণে বলছি কাস্টমারি ল in Khasi Hills District Council without codification, I repeat, without codification, ওদের ডিস্ট্রিক্ট জাজ, খাসি হিলসের ডিস্ট্রিক্ট জাজ আছেন, ওরাই এটা ওদের কোর্টে শুনানি হচ্ছে কেউ যদি কেস করে, এবং কোর্টের ডিসিশন ছাড়া, ডিস্ট্রিক্ট জাজের জাজমেন্ট ছাড়া হাইকোর্টে যেতে পারে না। এই ধরনের একটা ব্যবস্থা চলছে, কিন্তু আমাদের এখানে আমরা কোডিফিকেশনের কথা বলছি, আমরা কোডিফিকেশন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল থেকে কোডিফিকেশন করে পাঠানো হয়েছে, এটা যেন পাস করা হোক। থার্ডলি কি বলবো, রোমান স্ক্রিপ্টে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট করে এডিসি থেকে 2000 সালে যে বিলটা পাঠানো হয়েছিল এখনো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে পৌঁছছে।
23 বছর চলছে। কিভাবে হয় একটা বিল গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত কাউন্সিলের সদস্যরা যে বিলটা পাস করে পাঠানো হয়েছিল 2000 সালে, সেই বিল এখন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এবং রাজ্যপালের অফিসে আমরা যখন গেলাম আমি এটাই বললাম ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারকে পাঠানো হোক এবং ডিপার্টমেন্টকে পাঠানো হোক গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা and also with the office of the His Excellency Governor of Tripura. Now I come a little bit to my another bill is sorry TTITC Police Act যেহেতু পাস হয়েছে, TTITC পুলিশ রোল পাস করে এখন রাজ্য সরকার এবং গভর্নরের কাছে পাঠানো হয়েছে। কেন? রিক্রুটমেন্টের জন্য। এখন রাজ্য সরকার বলতে পারে যে এক পাস হলে রুল পাস হলে কি রিক্রুটমেন্ট করা যাবে? আইন কি বলে? আমি যতটুকু বুঝি তাই বলছি, সেটা হচ্ছে যদি যদি পাস করা হয়, যখন পাস হয় সেই একটা ফিনান্সিয়াল প্রভিশন অর্থাৎ ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের যে প্রভিশন আছে, ফিনান্সিয়াল প্রভিশন আছে ধরে নিয়ে সেই অ্যাসুরেন্স আছে বলে একটা পাস করা হয়েছিল। এখন যদি রাজ্য সরকার বলে যে না এডিসিতে পুলিশ অ্যাক্টের অনুযায়ী পুলিশ রিক্রুটমেন্ট হবে না, এটা কিন্তু হওয়ার কথা না, হওয়ার ঠিক না। সুতরাং পুলিশ রিক্রুটমেন্ট রুল যেটা প্লেস করা হয়েছে রাজ্য সরকার এবং গভর্নরের কাছে, সেটা অতি সত্ত্বর অনুমোদন দিয়ে ফেরত পাঠানো হোক। এরপরে পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টের গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, ইন পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এন্ড HSCL, এই তিনটা দুইটা গভর্নমেন্ট এবং একটা এজেন্সি নিয়ে একটা এগ্রিমেন্ট আছে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট। কিসের জন্য? ত্রিপুরাতে রুট এন্ড বিজনেসের কাজ করার জন্য, বিশেষভাবে রুটস পাঠান PFDSY। আমার সাথে পঁচুসরা থেকে যে কমলপুর, পঁচুসরা হয়ে যে কমলপুর রাস্তা গেছে সেটা HSCL এর হাতে। যখন পিডব্লিউডির এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞেস করলাম, বলছে যে HSCL আমাদের কন্ট্রোলে না, ওইখানে রাস্তা খারাপ হলেও আমরা কিছু বলতে পারবো না। আমি বুঝতে পারি না কি ধরনের এগ্রিমেন্ট এটা, যে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ওদেরকে দিয়ে কাজ করাবেন কিন্তু HSCL ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের কথা শুনবেন না, ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের অফিসারদের কথা শুনবেন না। এটা কি করে হয়? Just two more points. এই HSCL আবার just it is very important sir, এই HSCL জওহরনগরের যে ডিএম অফিস আছে, জওহরনগর ডিএম অফিস হয়ে এদিকে একটা রাস্তা গন্ডাছড়া রোডের সঙ্গে সংযোগ হয়েছে। ব্রিজটা শেষ হয়েছে, এখনো ফিনিশিং হয়নি, বোথ দা সাইড অ্যাপ্রোচ কোনো কিছু করা হয়নি। ওই যে ব্রিজের উপর মানুষ যেতে পারছে না, বিশেষভাবে বয়স্ক লোকরা, অনেক খাদের মতো তৈরি হয়ে আছে। এটা অনেক দিন ধরে চলছে। এইগুলি কেন দেখা হয়? লাস্ট কি আমপাশা পেয়েছি প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, এইখানে আমপাশা পেয়েছি, যেখানে আমপাশা পেয়েছি প্রায় 62,000 পপুলেশনকে কাভার করে, দুজন মাত্র ডাক্তার এবং তারা প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ ম্যালেরিয়ার জন্য যে কোনো জন্য তারা দৌড়ায়। এইখানে দুজন ডাক্তার আছেন, আরো একজন ডক্টরের দরকার। তো সবাই আমাকে এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসেবে চাপিয়ে যাচ্ছেন আরো একজন ডক্টর যেন যে কোনো প্রকারের কি না বলে অনুরোধ করে
আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ করতে চাই এবং পরিশেষে এটাই বলতে চাই, এইভাবে যদি পাহাড়ি অঞ্চল তথা গ্রামীণ অঞ্চলকে বঞ্চিত করে যদি রাখা হয়, যখন আমি বলি গ্রামীণ অঞ্চল, বিশেষভাবে পাহাড়ি অঞ্চল, এই বঞ্চনার মাধ্যমে আমরা এই বঞ্চনা আজকে নয়, শুধু এই বঞ্চনা বললে ভুল হবে, এই ৭০-৭৩ বছর ধরে চলছে। তো এটা একদিনের নয়, যার কারণে আমরা দেখেছি যে এইভাবে আমরা আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নে এসে গেছে, সার্ভাইভালের প্রশ্ন এসে গেছে, আমরা দেখেছি এইভাবে আর হয় না, যার জন্যই কিন্তু আমরা এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত আবেদন বা বাজেট সম্পর্কে অংশগ্রহণ সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি শেষ করছি। নমস্কার। মাননীয় সদস্য শ্রী দয়াল সরকার বলবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তো বাজেট পেশ করেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী, সেখানে সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ। তো দেখুন, বাজেট পেশ করেছে, বাজেটের টাকা রয়েছে, ঠিক আছে, ভালো কথা, কিন্তু রাজ্যের যে জিনিস বা দেশের যে জিনিসের দ্রব্যমূল্য যে বৃদ্ধি, 3 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখুন, বাঁচতে গেলে মানুষের কি দরকার? আগে সুস্থভাবে জীবন জীবিকা দরকার। তো আমরা দেখছি যে জীবনদায়ী যে ওষুধের দাম বিগত 5 বছরে 2 গুণ 3 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ওষুধ। আপনারা যারা বিশেষ করে প্রেসারের রোগী, যারা সুগারের রোগী, ডেইলিও তাদের ওষুধ নিতে হয়, তারা দেখুন জিজ্ঞেস করে খবর নিয়ে যে ওষুধের দাম দিন দিন কত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কি করে মানুষ ওষুধ কিনে। প্লাস যে জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাবে, বাজেট বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু বাজেটের তুলনায় যদি জিনিসের দাম বৃদ্ধি পায় তাহলে মানুষ কিভাবে আছে? তো দেখুন, 2018 পর্যন্ত সিএনজি গ্যাস, যে আমি বলি সিএনজি গ্যাসের উপর নির্ভর আমাদের রাজ্যে এখন ভেহিকেল মানে গাড়িগুলো যে চলছে, স্ট্রোক টু সিএনজি পরিচালিত গাড়িগুলো, সিএনজির দাম আমরা 2018 দেখেছি 40 টাকা, কিন্তু এখন সিএনজির দাম কত? 75 টাকা প্রায়। তো কত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে? তো সেই ক্ষেত্রে বাজেট কত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে আপনারা দেখুন। প্লাস যে এলপিজি সিলিন্ডার আগে কত ছিল? বাজেট যখন রাজ্যে আগে যখন গ্যাসের দাম ছিল 400 থেকে 500 টাকা, তখন রাজ্যের বাজেট কত ছিল? আর এখন রাজ্যের বাজেটের সাথে গ্যাসের দাম কত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। দেখুন, এখন আগে মানুষ স্লোগান দিত বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক স্লোগান, তো রাজনৈতিক স্লোগানের সাথে কিছু জিনিস মানুষ স্লোগান শিখে গেছে, বলছে, জানি না কিন্তু বলছে, আমি কাউকে টিপ্পনি দেওয়ার জন্য বলছি না, চাল চিনি কেরোসিন দাম বাড়ে 3 গুণ, এরকম কিন্তু মানুষ স্লোগান দিচ্ছে, জানি না কার উদ্দেশ্য করে দিচ্ছে, কোন সরকারের উদ্দেশ্য করে দিচ্ছে নাকি বিরোধীদের দেখে দিচ্ছে। যাই হোক, এটা হচ্ছে জিনিসের দাম। দেখুন, বাজেট হচ্ছে বিভিন্ন দপ্তরের জন্য টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, কিন্তু বরাদ্দ হওয়ার পরে যে টাকাটা যেভাবে সঠিকভাবে ব্যয় হওয়া দরকার বা সঠিকভাবে এটার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা দরকার, সেভাবে হচ্ছে না। যেমন আপনার ধরুন, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সাফিসিয়েন্ট স্টাফ নেই, একটা দপ্তর চলতে গেলে স্টাফ দরকার। যেমন আপনাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কথা উঠেছে, বিশেষ করে স্কুলের স্টাফ, শিক্ষক, একটা স্কুলে 2 জন শিক্ষক, ঠিক আছে, এটা নিয়ে শিক্ষার আপনার নিয়ম নীতি, ঠিক আছে, এটা ফলো করবেন রাজ্য সরকার 100 বার, কিন্তু একটা স্কুলে 2 জন শিক্ষক দিয়ে কিন্তু চলে না। 5টা ক্লাস, আমি যখন স্কুলে পড়েছি, মর্নিং স্কুলে, সবাই পড়েছেন আপনারা দেখুন, যখন স্কুলে পড়েছেন স্কুলে কতজন শিক্ষক ছিল আর এখন কেমন দুজন নিয়ে কথা হতো। আপনারা বলতে পারবেন, এখানে অনেক বিধায়ক আছেন, মন্ত্রী আছেন, আপনারা যে স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, যখন মর্নিং স্কুলে ছিলেন কয়জন শিক্ষক ছিল? আমি আমলের কথা বলছি না, কোন আমল, কংগ্রেস আমল বলুন, সিপিএম আমল বলুন, এটা বলছি না, আপনারা যখন পড়াশোনা করেছেন কিরকম ছিল শিক্ষা ব্যবস্থা? যাই বলবেন, আমি বলছি, বলতে পারবেন, ঠিক আছে। তো হসপিটাল, তো
বলেছেন অনেকগুলো ইউনিট চালু করেছেন চেক আপের জন্য বা এক্সরে আসলে বিষয়। আমাদের যে জিবি মেডিকেল কলেজ, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ভুক্তভোগী। যিনি যে হসপিটাল, এই হসপিটালে আমার বাবা যখন অসুস্থ ছিল, যদিও তিনি প্রয়াত হয়েছেন, তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল বাড়িতে। তো একটা অ্যাক্সিডেন্টের জন্য হোল স্পাইন কম্পাউন্ডের জন্য এটা করতে হয়। প্রায় 10 দিন ধরে এই অ্যাক্সিডেন্টই হচ্ছে। কিন্তু সরকার তো ঠিক আছে বাজেট করছে, অ্যাক্সিডেন্টের জন্য টাকা দিচ্ছে, মেশিন কেনার জন্য টাকা দিচ্ছে, সব করছে, কিন্তু এটা পরিচালনা কারা করবে? দেখভাল কে করবে? দেখভাল হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট করানো যায় না, অ্যাক্সিডেন্ট করানো যায় না, এরকম পরিস্থিতি কিন্তু এখন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হসপিটালে আছে। প্লাস ডক্টর নিয়ে নার্স নিয়ে অনেক বিধায়ক তুলেছেন, বলেছেন, জানি না সেই ক্ষেত্রে গাইডলাইন কি আছে। আমি ছোট থেকে বড় হয়েছি, আমার জায়গায় বাড়ি বামুডিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ওইখানে সবসময় ডক্টর 3 জন থাকতো, 4 জন থাকতো, বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ডক্টর, এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি ডক্টর ছিল, কিন্তু এখন এগুলো নেই। বুঝতে পারছি না এরকম কেন হচ্ছে, দিন দিন কমে যাচ্ছে। প্লাস আপনার বিভিন্ন রাস্তাগুলা বাজেট হচ্ছে পিডব্লিউডি দপ্তর থেকে। আমাদের বাংলা যে সোলিং গুলা, আমি নতুন রাস্তাগুলো বলছি, বড় রাস্তার কথা ছেড়ে দিলাম। নতুন রাস্তাগুলো আমি বাবুকে দিতে সময় দিচ্ছি, আমি রাস্তার নাম বলে শেষ হবে না। অনেকগুলো রাস্তা আমরা বাবুকে মেরামত করেছি, লাস্ট 10 বছরে যেগুলো করেছিল 18 থেকে 18। সেই রাস্তাগুলো পিচ হয়েছে ভালো মানুষ পরিষেবার জন্য। এই রাস্তা দিয়ে বিক্রিও যাবে, সিপিএমও যাবে, কংগ্রেস যাবে, সবাই যাবে, রাজনীতির উদ্দেশ্য বলে। তো এই রাস্তাগুলো মেরামত পর্যন্ত করছে না। ওই আমাদের আমরা যা রাস্তা হয়ে গেছে সেগুলো মেরামত পর্যন্ত করতে পারছে না। আমি বিধানসভাতে প্রশ্ন দিয়েছি অনেকগুলো পিডব্লিউডি দপ্তরের মন্ত্রী যিনি আছেন, হয়তো আপনার দৃষ্টিতে পড়েছে, যদি নজর হয় বাবুকে বিধানসভা কেন্দ্রে অনেকগুলো রাস্তা মেরামতির ব্যাপারে আমি প্রশ্ন তুলেছি। কেন এসব নিয়ে সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে সে প্রশ্ন তুলতে হবে আমাদের, যে রাস্তা মেরামতের জন্য দাবি করতে হবে। আমি পিডব্লিউডি আধিকারিক গান্ধীগ্রাম স্থিত যে ওনার কাছে গিয়েছিলাম রাস্তা মেরামতের জন্য, উনি বলেছেন, যদিও এটা নন অফিসিয়াল কথা না, উনি বলেছেন সাফিসিয়েন্ট, আমাদের কাছে টাকা নেই যে রাস্তা মেরামতের জন্য। তো স্বাভাবিকভাবে সেই টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না, মেরামতি হচ্ছে না রাস্তা, বিভিন্ন রাস্তা। প্লাস নতুন রাস্তা আমাদের বাবুনিয়া বিধানসভাকে দিয়ে বলছি, নতুন রাস্তা সেরকম চোখে পড়েনি বিগত 5 বছরে। যদি আপনারা 25 বছরের ইতিহাস কারণ 25 বছরের কতগুলা পিচের কত কিলোমিটার রাস্তা যা আপনারা কত কিলোমিটার করেছেন সেটা যদি দেখেন, আমি আমার বাবুনিয়াতে চোখে পড়েনি। দেখুন আপনাদের টাকা খরচ হচ্ছে, সরকারি টাকা, মানুষের ট্যাক্সের টাকা, জনগণের টাকা। বিভিন্ন জায়গাতে ভবন নির্মাণ হচ্ছে, ভবন নির্মাণ কমপ্লিট হয়েছে, আমার বলক জায়গাগুলো 18তে কমপ্লিট হয়ে গেছে, বা 17তে স্টার্ট হয়েছে, 18তে কমপ্লিট হয়েছে, এরকম বা 19-এ কমপ্লিট হয়েছে, এরকম অনেক ভবন আছে। আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে এখন পর্যন্ত উদ্বোধন করছে, জানি না কেন উদ্বোধন করছে। এখানে তো স্টাফ দিতে হবে, মানুষ তো পরিষেবা দেওয়ার জন্য কনস্ট্রাকশন করানো হয়েছে। আমার বাড়ি থেকে আমি বাড়ির এরিয়াটা দিয়ে বলছি, উদাহরণ দিচ্ছি, উদাহরণস্বরূপ দেবেন যে আমার বাড়ির সামনে চেচুনিয়া, আপনার এখানে একটা আপনার কি করেছে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র একটা বিল্ডিং করেছে, ভালো টাকা খরচ করে। উদ্দেশ্য কি? যাতে এলাকার মানুষ পরিষেবা পায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত উদ্বোধন হয়নি, বিগত 5 বছর পরে গেল। কি এমন দুর্বলতা সরকারের যে উদ্বোধন করতে পারবে না? সেই বাবুকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, যাই হোক আমি বাজেটে দেখেছি যে বাবুকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নতুন ভবনটি উদ্বোধন করবে, ভালো লেগেছে। তো কাজগুলো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, ভালো, সেক্ষেত্রে আমি ধন্যবাদ জানাই। অবশ্যই বিভিন্ন জায়গাতে দেখছি আমি, কিন্তু গুণমান নিয়ে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন। ঠিক আছে আপনারা করছেন, ভালো কথা, কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করবার জন্য যাদেরকে আপনারা জানি না কাকে পঞ্চায়েতকে দায়িত্ব দিচ্ছেন নাকি কাকে দায়িত্ব দিচ্ছেন, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক প্রশ্ন চিহ্ন। আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, বামুডিয়ার যে কালেদার একটা এগ্রিকালচার দপ্তর থেকে একটা বড় মার্কেট হচ্ছে, জানি না কি হচ্ছে, কিন্তু কনস্ট্রাকশন একটা হচ্ছে, ভালো কথা, কিন্তু গুণমান নিয়ে অনেক প্রশ্ন করছে মানুষ, কিন্তু এগুলো দেখার ব্যাপারে কিন্তু সরকারের উদ্যোগ দিচ্ছে না। পেপারে উঠছে, তারপরে মানুষ সোশ্যাল মিডিয়াতে দিচ্ছে, তারপরে বিভিন্ন টিভি নিউজগুলো দেখছে, কিন্তু কোনো উদ্যোগ নেই, কোনো হেল্প নেই। বরং কেউ যদি জানতে চায় এই কাজ তাদেরকে ধমকি দেওয়া হচ্ছে। তো
এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কাজের জন্য। আর যেমন বিদ্যুৎ পরিষেবা বলেছেন, বিদ্যুৎ পরিষেবা না যাওয়ার অবস্থা, বিদ্যুৎ কখন যে লোডশেডিং যাবে তা বলা মুশকিল। কারণ আগে একটা লোডশেডিং ছিল আমাদের আমলে, বাবা আমলে বা আগে আমাদের সন্ধ্যার সময় একটা লোডশেডিং ছিল, সবাই বাড়িতে হারিকেন ছিল, হারিকেন ইউজ করতো, কেরোসিন দিয়ে সন্ধ্যার সময় মুছে এগুলা রেডি রাখতো, কারণ যাবে লোডশেডিং হবে। কিন্তু যখন পালা টানা হয় তারপরে কিন্তু লোডশেডিং চলে গেছে, কারো বাড়িতে কিন্তু হারিকেন, কারণ কেন কারেন্ট যায় না, হারিকেন ক্যান্ডেল কিনতে হয় না। কিন্তু 18 করে সরকার আসার পরে বিদ্যুতের পরিষেবা নিয়ে কিন্তু মানুষ প্রশ্ন করছে, আমাদের করতে পারে, মানুষ বলছে তাই আমি বলছি। আমি প্রথম দিন অধিবেশনে যখন এবার মার্চে আসলাম তখন ওই বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে কথা বলেছিলাম। যাই হোক, আমি বলবো সেক্ষেত্রে যদি বাজেট হয় যে বিদ্যুৎ পরিষেবাটা দেখা দরকার, কারণ আমাদের বাম আমলে আমরা দেখেছি জিলানিয়া মহকুমাতে মাটির নিচ দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন চালু করেছিল, জানি না বিগত 5 বছরে কতটুকু করেছে বা আগামী দিন সরকারের কি পরিকল্পনা আছে মাটির নিচ দিয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে। যাই হোক, সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী আছেন, হয়তো আপনি দেখবেন আপনার অনেক ক্ষেত্রে ফিস বাজেট বেড়েছে, করতালি দিচ্ছেন, আমরাও দেব অবশ্যই, কিন্তু মানুষের যে জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ফি যে বৃদ্ধি পেয়েছে, এত বৃদ্ধি করার মানে কি আমি বুঝলাম। আপনারা যখন ত্রিপুরা ভবনে যারা থাকে, রোগী অসুস্থ অবস্থায় ত্রিপুরা ভবনে থাকে, ওই আপনার ঘোরাফেরার জন্য যেতে পারে আলাদা বিষয়, কিন্তু বিশেষ করে রোগীরা যায় ত্রিপুরা ভবন, বিশেষ করে কলকাতা আর গুয়াহাটিতে যায়, ঠিক আছে, কলকাতা বিশেষ করে, কিন্তু ত্রিপুরা ভবনের ফি ডাবল করে দেওয়া হচ্ছে থাকার ব্যবস্থা। কি এমন ব্যাপারে এগুলো ফি ডাবল করতে হবে? আপনারা 5 বছর ডাবল করে দেবেন ফি, এটা কিরকম আমি বুঝতে পারলাম না। তারপর গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ফি, যারা প্রাইভেট কার কিনে, আমি নিজেও গাড়ি কিনেছিলাম 2018-তে, তখন আমি রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়েছিলাম, আমি আমাকে বলছি সম্ভবত 15,000 টাকা। তারপর এটা 2019-এ দেখলাম গাড়ি রেজিস্ট্রেশন ফি করতে গিয়ে সিঙ্গেলি আপনার প্রায় 35,000 প্লাস 35,000, ওই 15 থেকে 35 কতগুণ বাড়ালেন। তো বাজেট যে করছেন পরিষেবা কারা পাচ্ছে, ফি বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাই হোক, আপনার আমাদের রাজ্যের যে কিছু তথ্য যে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন যে নিয়োগ নিয়ে বা শূন্যপদ নিয়ে, শূন্যপদের ঠিক আছে নিয়োগ হবে ক্রমবর্ধমান, কিন্তু 5 বছরে তাহলে যে স্ট্রেংথ কর্মচারী স্ট্রেংথ আছে, স্ট্রেংথটা তো কাছাকাছি থাকার কথা, কিন্তু এত পার্থক্য যদি হয় রাজ্য পরিচালনা হবে কিভাবে? এটা সরকারি তথ্য, এখানে আপনার বাজেটের গ্লাস তথ্য, এটা আপনারা বলবেন আমার মন করা কথা, এটা মন করার কথা বলার সুযোগ নেই। আপনাদের 2018 1 জানুয়ারি ত্রিপুরা রাজ্যে আপনার সরকারি চাকরিজীবী ছিল 1,58,220 সরকারি চাকরিজীবী, এবং নিয়মিত আছে অনিয়মিত আছে। 1 জানুয়ারি 2023 আপনার সরকারি চাকরিজীবী হয়ে গেছে 1,05,069 হচ্ছে, এটা আপনার নিয়মিত, আর অনিয়মিত হচ্ছে 35,516, মানে টোটাল 1,40,585। এখানে সরকারি চাকরিজীবী কমেছে আপনার 17,635 জন, 5 বছর কমেছে। তারপর রিটায়ার্ড হয়েছে বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী 2018 থেকে 2023 পর্যন্ত 21,885 জন আপনি রিটায়ার্ড হয়েছে। টোটাল 39,491 জন সরকারি চাকরিজীবী 5 বছর কমেছে। আপনারা নিয়োগ করলেন কতজন? রাজ্য কিভাবে চলবে? পরিষেবা মানুষ কিভাবে পাবে? বিভিন্ন দপ্তর ভ্যাকেন্সি আছে, শিক্ষক, নার্স, ডক্টর, বিভিন্ন টেকনিক্যাল স্টাফ, সদস্য একটু তো এরকম ভাবে অনেক ভ্যাকেন্সি কার্ড আছে, কিন্তু নিয়োগ হচ্ছে না, মানুষ পরিষেবা পাওয়া যায়। দেখুন রাজ্যে বেকারের যে তথ্য দীপকবাবু বলেছিলেন, আমাদের মিনিস্টারও বলেছিলেন তথ্য নিয়ে যে রাজ্যে বেকার সংখ্যা, এটা বিধানসভার তথ্য 2018-তে 21/2018 এখন বিজেপি গভর্নমেন্ট, তখন 4 জন বিধায়ক প্রশ্ন করেছেন বিধানসভাতে বর্তমান রাজ্যে
কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের নথিভুক্ত বেকার সংখ্যা কত? 31/3/2018 যে রিপ্লাইটা আসছে 7,41,305 জন বেকার 5 বছর। 5 বছরের বেকার প্রতিদিন থেকে কমে না, নিশ্চয়ই চাকরি যেহেতু হয়ে যায় বা কর্মসংস্থান যেহেতু হয়নি, তাও তো বেকার বাড়বে। আর যদি কমেও যায় তাও 1 লাখ কমবে যদি তথ্য দিতে পারে। এ হচ্ছে অবস্থা আমাদের। দেখুন এখানে বিধানসভায় তথ্য দেওয়া হয়েছে, এখানে 27/2/2019 আপনার মাননীয় বর্তমান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় প্রশ্ন করেছিলেন যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কত সংখ্যক বিএড কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে, কোথায় কোথায় স্থাপন হবে জায়গা না। এখানে অনেকগুলো নাম আছে, নাম বলে সময় নেবেন। কটা বিএড কলেজ হয়েছে কিন্তু বলেছে এখানে অনেকগুলো বিএড কলেজ হয়েছে, 4টা বিএড কলেজ। কটা করেছে হয়নি, বললেই তো হলো না, কাজ তো করতে হবে। সেইভাবে আমি দেখছিলাম আপনার পিপিপি মডেল এটাও বিধানসভায় দেওয়া তথ্য। মাননীয় বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস বিধানসভায় প্রশ্ন করেছিলেন 19/3/2021 রাজ্য সরকারকে প্রশ্ন করেছিলেন পিপিপি মডেলের ত্রিপুরার যে কোন কোন মহাবিদ্যালয় চালু আছে বা পরিকল্পনা থাকলে কোথায় কোথায় খোলার পরিকল্পনা। এখানে প্রায় 9টা পিপিপি মডেলের কলেজ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হবে, কিন্তু কটা করা হয়েছে? রাজ্য সরকার বলছে করবে, কিন্তু বাস্তবায়িত হচ্ছে কতটুকু? এভাবে বাজেটে অনেক কিছু বলা হবে, কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে থাকবে এটা অন্যরকম রেজাল্ট, তাহলে তো হলো না। রাজ্যবাসী কিভাবে পরিষেবা করবে? ঠিক আছে, তো আমার একটু শেষ করে দিচ্ছি। তো দেখুন নেশা, আমাদের রাজ্যের যে নেশার অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ। নেশা দেখুন, নেশা মুক্তি কেন্দ্র বাজেটে আমি দেখেছি 4টা বা প্রত্যেকটা জেলায় দেখেছি আমি 4টা না 8টা, যাই হোক ভালো কথা, ভালো উদ্যোগ নেশা মুক্তি কেন্দ্র করেছে। কিন্তু নেশা মুক্তি কেন্দ্র নেশাগ্রস্ত হয়ে সে ধ্বংস হওয়ার সময় ওকে নেশা মুক্তি কেন্দ্র নিয়ে যাবো, তাকে সুস্থ করবো, এটা পরিকল্পনা ঠিক আছে। কিন্তু সে যদি নেশা না করে, নেশা করতে না শিখে, সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা নেওয়া যেত সরকারের। আমি কি বলবো যে মানুষের কিন্তু এটা নিয়ে খুব প্রকাশ করছে বিভিন্ন জায়গাতে যে আমার ছেলেটা নেশা করে আমাকে গালিগালাজ করছে। এই গত পরশু 2 দিন আগে ঘটনা আমাদের বাবুকে বুঝাবো না কেন আপনি নেশা করতে বাবা নিজে মারতে যাচ্ছে, কিন্তু কি আপনার প্রতিবেশীকে তো মারছে, নিজের বাবা মা পর্যন্ত বাড়িতে এরকম অবস্থানে পুলিশকে কমপ্লেন করছে, পুলিশ এরকম কেন হবে? তো যাই হোক সবশেষে একটা কথা বলবো, প্রত্যেক মনে করেন একটা উদাহরণ দিয়ে একটা 20 টাকা দিয়ে মনে করেন 30,000 টাকা ইনকাম একটা পরিবারের, আর সেই একটা পরিবারের 30,000 টাকা ইনকাম দেখবেন যে একটা পরিবার 30,000 টাকা ইনকাম দিয়ে ভালো করতে, আরেকটা পরিবার 30,000 টাকা দিয়ে চলতে পারছে। সেক্ষেত্রে কি হয়, সঠিক পরিকল্পনার অভাবে প্রতিপালন করতে পারছে না। সঠিক পরিকল্পনার কারণে একটা ফ্যামিলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আর একটা ফ্যামিলি পরিকল্পনার জন্য উঠে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা হবে, আমাদের কাছে অনেক অর্থনৈতিক ঘাটতি হচ্ছে, অনেক লোকসান হচ্ছে, সেক্ষেত্রে রাজ্যে লোকসান হচ্ছে। এই কথাটি বলে আমি তাদেরকে সমর্থন করতে পারছি, এই কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা বলে শেষ করছি। আমাদের নতুন সদস্য ধন্যবাদ জানাই আলোচনা করার জন্য। নিজের এলাকা আশেপাশে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন পাবলিক সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা এখানে তুলে ধরার জন্য একটা স্লোগান উনি দিয়েছিলেন। আমি জানি বামপন্থীরা স্লোগানে খুব পারদর্শী, কিভাবে যে স্লোগান বানাবেন একমাত্র ওনার কাছ থেকে এসে যাবে। যাই হোক, বামপন্থী আন্দোলনের সাথে জড়িত সেই হিসাবে ওনার একটু আগে আপনি বলেছিলেন যে ওনার সিনিয়রদের কাছ থেকে সম্ভবত উনি শিখছিলেন কিভাবে সময়টাকে ওয়েস্টেজ করা যায় এবং বিধানসভার সময় নষ্ট করা যায়। ঠিক সেভাবে একটা স্লোগান, চাল চিনি কেরোসিন দাম বাড়ছে দিন দিন, উনি বলেছিলেন। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যের হয়ে সেই স্লোগানটা উনি দিয়েছিলেন, যদিও উনি ভুলে গিয়েছিলেন কত বছর পর্যন্ত আমাদের সরকার এই মানুষদেরকে বিনামূল্যে চাল দিয়ে
ওনাদের পরিবারের জন্য চলার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তার জন্য উনি ধন্যবাদ জানান। উল্টো সরকারের ভাবমূর্তি এবং বিভিন্নভাবে এই জনগণের কাছে কি বলবো সিম্পিটি আদায় করার জন্য উনি এরকম স্লোগান দিচ্ছেন। কিন্তু আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনাদের দলের অর্থাৎ বামপন্থী দলের শাসিত রাজ্য কেন আপনার স্লোগানের রেস ধরে সেই রেস ধরে আমি বলতে চাই, চাল চিনি কেরোসিন কেরোলে কি দাম কমছে দিন দিন সেই 25 বছর 15 বছর আগের তুলনায়? অবশ্যই না। এরপর কেরোসিনের কথা, তার আগে আমি আসি এই টিচারের কথা। অর্থাৎ আমরা যখন পড়াশোনা করছিলাম, সম্ভবত আমার বয়স আর মাননীয় সদস্যের বয়সের তেমন একটা ফারাক হবে না। আমি যে স্কুলে পড়াশোনা করেছিলাম মানিকপুর জেবি স্কুল, সেই স্কুলে তখন একটাই টিচার ছিল এবং সেই শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা পড়াশোনা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। হয়তোবা সেই সময় যদি টিচারের সংখ্যা একটু সেই স্কুলে বেশি থাকতো, আমি আজকে হয়তো আরো একটু উপরে যেতে পারবো, মানে লেভেল। ঠিক আছে? তো আপনারা তো শহরের লোক, গ্রামের লোক, দুর্দশা বুঝবেন না। বাবুদিয়া এখান থেকে বেশি দূরের নয়, কয়েক কিলোমিটারের হবে। সামনে এখান থেকে 150 কিলোমিটার 200 কিলোমিটারের কাছে সীমানা অবধি যদি আমি হিসাব করি। তো কেরোসিনের যে অবস্থাটা বা আমার বলে আমরা দেখেছিলাম সবচেয়ে বেশি মানে কানেকশন না নিয়ে কি বলে সেটাকে লোডশেডিং না হুক লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি করার মাধ্যমে মানুষ এটা অভ্যস্ত হয়ে গেছিল সেই সময়। কিন্তু বর্তমানে সেটাকে কিভাবে রোধ করা যায় সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে। আর আরেকটা বিষয়, আমি গ্রামের ছেলে, গ্রামের বিষয় নিয়ে কথা বলবো। এখানে অনেক সদস্য মহোদয়রা রয়েছেন, বলছি বিদ্যুতের বিল বেশিরভাগ কিন্তু মানুষ দিতে চান না। এটা কোন সময় থেকে চলে এসেছিল? সিপিআই এর সময় থেকে বিদ্যুতের বিল দেওয়া। আজকে যে সমস্ত কোম্পানিগুলোর কথা এখানে উল্লেখ হচ্ছে, সেই পেট্রো থেকে শুরু করে অন্যান্য কোম্পানিগুলো, জিজ্ঞেস করে নিন ওনাদের কাছ থেকে, বিল যখন নিতে যান বিল দিতে চান না জনগণ। কাজে এই পবিত্র বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমি অনুরোধ করবো আপনারাও সেটার একটা জনজাগরণ শুরু করুন, যাতে মানুষ বিদ্যুতের বিল যদি সরকার না পায় কোথা থেকে দেবে, এই একটা সমস্যা। আর আপনাদের সময়ে যে সমস্ত পরিবারগুলো ছিল, এখনের সময়ে অনেক পরিবারের বৃদ্ধি পেয়েছে, অনেক কানেকশনের বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই কানেকশনের অর্থ যোগান দেওয়ার জন্য জনগণের কাছ থেকে অর্থের দরকার, এই একটা বিষয়। আর কেরোসিনের যে বিষয়টা, তখন কিন্তু লোডশেডিং কম হতো, বেশি হতো, তার কারণে কেরোসিনের দরকার বেশি ছিল। এখন কিন্তু লোডশেডিং কম হয়, তার কারণে তেমন দরকার নেই। আমি শেষ করছি, মাননীয় সদস্য মহোদয়, শেষ করছি প্লিজ বসুন, শেষ করছি। এরপরে নেশা বিষয়ে না কয়টা কথা করে বলছি আমি, একটা একটু দেরি করে বলছি। নেশার বিষয়ে ঠিক আছে। মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি এক সেকেন্ড একটু কথা বলছি। নয়ন সরকার বিরোধী দল স্যার একটু বলছি, উনি যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে অপদস্থ করছে, আমি না স্যার এক সেকেন্ড অনেক কাজ হয়েছে, উনি কাজ কিন্তু আপনি লিস্ট করে উনি যে বললেন, তারপরে এগ্রিকালচার থেকে কি না গত 7 জুলাই আমি এই হাউসে 2023-24 ইংরেজি বর্ষে অ্যানুয়াল ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অফ বাজেট প্রস্তাবনা এই পবিত্র বিধানসভা পেশ করেছি। তার উপর সাধারণ আলোচনা এবং এই সভার অধিকাংশ মাননীয় সদস্যরা যারা বাজেট প্রস্তাবনা করে আলোচনা করেছে। আমি
ওনাদের বক্তব্যই আলোচনা শুনেছি। আলোচনা থেকে অনেকে গঠনমূলক বক্তব্য রেখেছেন এবং তিনি সমালোচনামূলক বক্তব্য কার্যত সপ্তাহে এই সভা প্রত্যাশিত ছিল। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ওনাদের প্রত্যেককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মানে প্রথমত আমরা সকলে অবহিত আছি যে সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানুষের চাওয়া পাওয়া বা প্রত্যাশার প্রতি নজর রেখে আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সরকার জনকল্যাণ কর্মসূচিগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে নিয়ে সাংগঠনিক ব্যবস্থা বাজেট পেশ। বাজেট বাস্তবায়ন হচ্ছে জনকল্যাণকর বিষয়ে একটি সরকারের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি এর একটা প্রতিচ্ছবি সকলের যথার্থ উপস্থাপনা করা। আমাদের রাজ্য সরকারের লক্ষ্য এবং পরিবার হচ্ছে রাজ্যের শহর গ্রাম পাহাড়ের সমস্ত পেশাজী থেকে শুরু করে প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তির কাছে সরকারি সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতভাবে পৌঁছে দেওয়া। জনসংখ্যামূলক কাজে আমাদের সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করেই এবারের বাজেটও প্রণয়ন করা হয়েছে। সেটা গত 7ই জুলাই আমার বাজেট শাসনের প্রারম্ভে এই সভার মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে অবহিত করার জন্য উল্লেখ করেছিল। কয়েকটা বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে আমাদের মূলত যে বাজেট আমরা উপস্থাপনা করেছি একটা লক্ষ্য থাকে এবং তার মধ্যে প্রথমটি মূলধনী বিনিয়োগ পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সুশাসনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। আমাদের লক্ষ্য এরকম ছিল যে দীর্ঘমেয়াদী কিভাবে তার ব্যবস্থা এরকম নয় যেটা একদিন বা 2 দিন বা 10 দিন বা 1 মাস 1 বছরের জন্য না, এটা দীর্ঘমেয়াদী ভাবে মানুষরা সুযোগ দিতে পারে, গণস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে পারে। এরকম একটা এটা বিনিয়োগ করে যেটা স্থায়ী ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত নারী শিশু জনজাতি তফসিলি জাতি ওবিসি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা। তাকে লক্ষ্য করে আমরা বিভিন্ন যেভাবে বাজেট আমরা কমিশন রেখেছি সেগুলো আলোচনা বিষয়বস্তু হয়েছে অনেক আলোচনা, আমিও কিছু বলার চেষ্টা করি। তৃতীয়ত হচ্ছে কৃষি এবং কৃষি সম্পর্কিত ক্ষেত্রের বিকাশ এবং স্থায়ী উৎকৃষ্ট কৃষি পদ্ধতি নিশ্চিতকরণ করা। এটা স্বাভাবিক, আমরা সকলেই জানি যে ভারতবর্ষ এই কৃষি ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে জড়িত এবং সেই সঙ্গে রাজ্য বিশাল অংশের মানুষ এই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রাইমারি সেক্টরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশন না হয়, এটা স্বাভাবিকভাবে যাতে যে বিশাল সংখ্যক মানুষ এবং অন্তিম পর্যায়ের মানুষ যারা এর সঙ্গে যুক্ত থাকে তাদের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হলে রাজ্যের অর্থনীতি সমৃদ্ধ। এবং চতুর্থত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে রাজ্যবাসীর জীবনযাত্রা মানোন্নয়ন ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা। এই বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন সহ এক্ষেত্রে কর্মসংস্থান লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগ, সরকারি কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা সুবিধা প্রদান সহ কর্মচারীদের নতুন করে কোয়ার্টার নির্মাণ, সমস্ত অংশের পেশাজীবীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়, যুবকদের জন্য যুব আবাস স্থাপন সহ খেলাধুলার উৎসাহ প্রদানের জন্য নির্দিষ্টভাবে একাধিক নতুন স্কিম চালু করার প্রস্তাব এই বাজেটে রাখা হয়েছে। খাদ্য তত্ত্বকে জনকল্যাণে আরো উদ্যোগ নেওয়ার কথা এই বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বাজেটে বাস্তুচ্যুত ভূ পরিবারগুলো সঠিক দিশায় পুনর্বাসনের প্রসঙ্গ রয়েছে। গ্রামীণ উন্নয়ন থেকে শুরু করে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অগ্রাধিকারের ভিত্তিক কর্মসূচিগুলো যেমন এই বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি প্রশাসনের স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং শাসন ব্যবস্থার দায়বদ্ধতা পালনের লক্ষ্যে
ডিজিটাল ত্রিপুরা করার বিষয়টি এবারের বাজেটে উঠে এসেছে। এর মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যে মিশন মোডে এই অফিস চালু করে ধীরে ধীরে কাগজবিহীন সরকারি দপ্তরগুলোতে কাজকর্ম শুরু হয়ে যাবে। মানে অন্যতম যেমন আরো বহু উল্লেখযোগ্য বিষয় এবারে বাজেটের প্রস্তাবনা উল্লেখ করে রয়েছে, যেগুলোকে পুনরায় উল্লেখ করে আমার বক্তব্যকে অযোগ্য করতে চাই। তাছাড়াও এই বাজেট অধিবেশনে রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়ের কথা বলবেন। স্বাভাবিকভাবে সবকিছু ইস্যুর উপর বলতে চাই না, কিন্তু আমি বিশেষ কিছু যেগুলো বারবার অনেক সদস্যরা করতে চেয়েছেন, অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে যেটা বলা উচিত সেটা আমি আশ্বস্ত করার চেষ্টা করবো। অনেক কিছু মন্তব্য বা ধারণা যেটা আমাদের মধ্যে আমরা যেভাবে করেছি সেটা হয়তো অনেকের ধারণা সেটা সবাই মিলে আমি চেষ্টা করব সেটা সকলকে আমার এটা বোঝানো যায়। যেমন প্রথমে আমি রাজ্যের যে বাজেটের মূলত সপ্তাহ আপনারা বই পেয়েছেন বলেছি, মোটামুটি আমরা সেক্টরগুলোকে আমরা ধরেছি সেটা কিভাবে বাজেটকে আমরা করার চেষ্টা করছি। এবং স্বাভাবিকভাবে বারবার হচ্ছে কে করেছে কে করেনি, কারা আগে করেছে কত, তবু কিছুটা যেটা আমাদের কাছে প্রতিবদ্ধ আছে সেটা এই সভাতে জানার দায়িত্ব মনে করে করার চেষ্টা করছি। আমাদের টোটাল বাজেট ইতিমধ্যে আপনারা জেনেই গেছে, বলা হয়েছে সেটা 27,654 কোটি টাকা। এটা বাজেট এস্টিমেট। এবং তুলনা করলে যদি আমি আগে যাই, কারণ বারবারই এখানে আমাদের মাননীয় সদস্যরা আছেন যারা আগেও ছিলেন সরকারি দীর্ঘ 35 বছর, তাদের সময় আমরা লাস্ট যদি একটা ধরি 2017 আছে, সেখানে এই বাজেটের পরিমাণ ছিল 12,442 কোটি টাকা। আজকের দিনে আমরা 27,654 কোটি টাকা, মানে ইনক্রিজ করেছি এই 6 বছরে 15,212 কোটি। এটা যদি 70 হারে ধরি আমরা 122.27% আমরা বেশি, ডাবলেরও বেশি বাজেট 6 বছরে হয়েছে। এডুকেশন সেক্টর, হায়ার সেকেন্ডারি, এলিমেন্টারি, যুবাবস্থা, অল্প জ্ঞান, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, সোশ্যাল এডুকেশন, এই কয়টা সেক্টরকে আমরা এবারে বাজেটে প্রভিশন রেখেছি 4,939 কোটি টাকা। এবং সেটা যদি আমরা দেখি 2017 সরকার আসার আগে, তাহলে সেটা ছিল 3,130 কোটি টাকা। এবং সেটাও ইনক্রিজ হয়েছে 1,809 কোটি টাকা, সেটা 57.79% বেশি। সেটাও একটা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি আমরা করতে পেরেছি। পাবলিক ওয়ার্কস, ওয়াটার রিসোর্স, পিডব্লিউএস, এটাতে ওই সময় 17-18 বাজেট ছিল 1,272 কোটি টাকা। এবার আমরা কমিশন দেখেছি 2,612 কোটি টাকা, যেখানে ইনক্রিজ হয়েছে 1,340 কোটি টাকা, পার্সেন্টেজে 105.38%। এটাও ডাবলেরও বেশি। হেলথ সেক্টর, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, পিএমএন এজেন্সি, যেখানে ওনাদের সময় বাজেট ছিল 2017-18-তে 814 কোটি টাকা, এবং এইবারে বাজেটে আমরা 2023-24 বাজেট এস্টিমেশন 1756 কোটি টাকা এটা ব্যবস্থা আমরা রেখেছি, যা ইনক্রিজ অ্যাবাউট 942 ক্রোর, যেটা 115.68% বেশি। এটাও ডাবলেরও বেশি। ঠিক তেমনি প্রাইভেট ওয়েলফেয়ার, টিআরপিপি, পিটিডি এন্ড টিআরপি, এটা বসবে ইম্পর্টেন্ট, অনেক ডিসকাশন, অনেকটা প্রধান চেষ্টা করবো। কারণ সদস্য, বিরোধী দল নেতা থেকে শুরু করে সবারই একটা ধারণা বা আমাদের যে বাজেট আসবে সেটা সুবিধা এটা ভেরিয়েশন হচ্ছে, চেষ্টা করবো সেটা বোঝানো। তো 2017-18 সালে সেখানে 268 কোটি টাকা ছিল এই কয়টা ডিপার্টমেন্ট এদের মধ্যে, কিন্তু আমাদের 2023-24-এ কিন্তু এই বাজেট এস্টিমেটে 1081 ক্রোর ধরা হয়েছে। সেটাও ইনক্লুড অ্যামাউন্ট তাদের সঙ্গে যদি ধরি 813 কোটি টাকা ইনক্রিজ হয়েছে। এটা 303.22% বেশি প্রত্যেক 6 বছর। এটাও 4 টাইমস বেশি। রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইনক্লুডিং পঞ্চায়েত, এদের সময় ছিল 815 ক্রোর, আমাদের সময় 3,479 ক্রোর।
এবং সেটাও ইনক্রিজ হয়েছে 2604 কোটি টাকা, যেটা ইনক্রিজ হয়েছে 319.47%, more than 4 times. এগুলি ফিশারিজ আপনি বলছেন স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলছেন 2017-18 সব 2 গুণ 4 গুণ 5 গুণ হচ্ছে। আমি শুধু বেশি আপনার ব্যাখ্যা করবো। 2017-18 ডিজেল পেট্রোল দাম কত ছিল? বিলো 35। আজকে কত? আজকে এটা 100 টাকার উপরে বা তার কাছাকাছি। রান্না গ্যাসের দাম ছিল 400 টাকা, আজকে কত? মোর দেন 1000। ঠিক তেমনি সমস্ত ক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে 17-18-তে আরডি বাজেট ছিল এত টাকা, কিন্তু আজকে 2000 কোটি টাকা বেড়েছে। ওই সময়তে মোর দেন 80-90 মেনটেন্স কাজ হতো, আর আজকে আপনারা ইভেন 60 মেনটেন্স করতে পারছেন না। তাহলে আপনার এই বাজেট যদি দ্বিগুণ হয়ে থাকে, তো সার্ভিস আর রিডিউসড। আপনার সার্ভিস পরিষেবা তো মানুষের কাছে প্রত্যেকে নিচে নেমে গেল। কাজে এই ভিত্তিক কি অর্থ হয়েছে? তো কাগজের মধ্যে বেড়েছে, মানুষের সুখ বাড়িয়েছে, দুঃখ বেড়েছে। দিস ইজ দি রিয়ালিটি। ওনার সহ্য হচ্ছে না, এরকম মনে হচ্ছে এটা বলতে দিন, বাকি বলেছেন পরে বলবেন। ওনার বলতো সহ্য হচ্ছে না, কাজে দিতে পার্সেন্ট বাড়ছে ওনার সহ্য। উনি বলছেন আগে এত মেনেজ কেমন এখন হয় না, আগে তো মিছিল করে কাজ হতো না। এখন কাজের অধিবেশনের শুরুতে নাটকের পেছনে আপনি ছিলেন মানে পরিচালক, যা করেছেন রাজ্য দেখেছে। যত ইস্যু থাকুক আপনার মাননীয় সদস্য মহোদয়, যত ইস্যু থাকুক, আজ ফার্স্ট কিছু কথা ত্রিপুরা আপনি ওইটাকে দিয়ে আপনি চলে গেছেন নাটকের পরিচালনা। আপনি করেছেন, আপনি করেছেন, আপনি ওটা করেছেন। আপনি যেভাবে শুনুন, আপনি কথা শুনুন, আপনি ডিজেল পেট্রোল দাম বলেছেন, সত্যতে কত শুনে নিন। হাউদের অনেক বলতে চাইছিলেন 1000 টাকা করতে আমি জানি। দিল্লিতে 63.33, কলকাতাতে 66.33, মুম্বাইতে 74.54, আগরতলাতে 70 রুপিস। আছে কত? কত বলুন? 96, 26 কত করে? আপনি তো আপনি, আরে এটা তো আপনি দেবেন আমাকে, আমি তো আপনাকে সুযোগ করে দিলাম। আমি আমার দেখো, এটা তো দ্বিগুণ করি, এটা দ্বিগুণ করে 140 হবে, এটা দ্বিগুণ করে 140 হবে। অনলি 96 হিসাব কিতাব বুঝুন। আপনি তো আপনি বাজেটের সমালোচনা করতে পারেন, তো গণতান্ত্রিক অধিকার। আপনি বিষয় এটা স্বাভাবিক বলতেই পারেন, আপনি কিন্তু আপনি যেভাবে বাজেটকে উল্লেখ করেছেন, অসংখ্য গুদামিলে ভরা, সারা জীবন তো গুদামে উঠে বাজেট করেছেন। বাজেটের বইগুলো, আপনাদের বাজেটের কিছু বই আমি এনেছি, আপনি এরকম ভাববেন না যে আপনার বাজেটের বইগুলো আমি এনেছি, আপনার লাস্ট বাজেট এনেছি। আর আপনি গুদামিলে ভরা বলেছেন, সারা সভা শুনেছে। আর এই গুদামিল রাজ্যে মানুষ জানতে হবে যে গুদামিলের মালিক 35 বছর এই রাজ্যে মালিক করেছেন, অনেক কথা বলেছে, এই জন্য লাভ দিতে গেলে আমি তো বুঝতে পারছি। এগিয়ে টিচার এগ্রিকালচারের 607 ক্রোর ওনাদের সময়, এখন 136 ক্রোর আমরা বাজেটে প্রভিশন রেখেছি, এবং তাতে 829 ক্রোর বেশি, 136.64% এটা ইনক্রিজ করেছে, এটা ডাবল বেশি। রেভিনিউ ইনক্লুডিং রিলিফ
298 ইনক্রিজ করেছে এবং 134.1% এটা ইনক্রিজ ডাবল এর বেশি। আসলে আমার এগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে বুঝতে হবে আমাদের বিভাগ সদস্য বলেছেন আমাদের বাজেটে আমাদের নিজস্ব উৎস থেকে আমাদের বাজেট 14%। এটা সত্যি কর যদি রাজ্যের এই সম্পদের পরিমাণ এত কম হয় তাহলে আত্মনির্ভর করে আপনি করেছেন এবং সুতরাং মনে হয় আত্মনির্ভর করার শুধুমাত্র বক্তব্যটা আপনার বক্তব্য ছিল। আমি আপনাকে একটু জাস্ট বলতে চাই যে আমরা সবাই একমত যে রাজ্যের নিজস্ব বাড়ানো উচিত, সত্যি কথা, কিন্তু কিভাবে তা বাড়ানো উচিত সেই সম্পর্কে কিন্তু আপনাদের সুস্পষ্ট কোনো কিছু আপনারা বলেন না। আলোচনা আপনাদের পরামর্শ থাকবে, আপনাদের এই পরামর্শ শুনে রাজ্যের মানুষের তাদের যদি বিমুখ না করে এবং তাদের যদি সমস্ত সুযোগ সুবিধা রেখে আমরা করতে পারি, অবশ্যই আপনাদের আলোচনাগুলো আমাদের কাছে খুব মূল্যবান আলোচনা হবে। সেটা আমরা আশা করতাম যেটা আপনার একটা থাকবে যে এইবারের আদর্শ একটা খারাপ, এটা আমার স্বাভাবিকভাবে আপনি বলেছেন এটাও ঠিক বাড়ানো উচিত, কিন্তু কিভাবে। কিন্তু এই কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে বিশ্ববর্ণ নেতা ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আপনি একজন ফ্যান এবং তার জন্য তো আপনাকে আমি আমার সরকার আমার সমস্ত পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবো যে আপনি সঠিক মানুষকে সঠিক করে দিন। এবং সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বেশি টাকা পেলে তা নিশ্চয় আমাদের কাছে অন্যায় নয়। এবং আগে আমরা দেখতাম বামপন্থী সরকার সবসময় শুধু কেন্দ্রীয় বঞ্চনার গল্প ছাড়া, স্লোগান ছাড়া, রাস্তাঘাট দমন ছাড়া আর কিছু বড় ইস্যু কিন্তু দেখা যেত। আমরা তাহলে এদিকে বাড়াবো কিভাবে? দরিদ্র মানুষের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা সেটাকে আমরা করতে পারি। আমরা কিন্তু করের বোঝা বাড়াইনি, কিন্তু জিতেন বাবুদের ওই টেবিল থেকে বারবার করের বোঝা বাড়ছে আর কঠিন ভাবে সমস্ত কিছু বলা শুরু করেছে। আমরা গাড়ি কিনবো না, গাড়ির কথা বলেছেন শ্যামলবাবু, মাননীয় সদস্য সমাজ চক্রবর্তী মশাই বলেছেন, কিন্তু আমরা তো জানি 6 বছরের কোনো গাড়ি মূলত যারা এর জায়গায় অটো বলুন, গুড কেরিয়ারের গাড়িগুলো বলুন, 1 টাকা আপনার ট্যাক্স বাড়ায় না, 1 টাকা ট্যাক্স বাড়ায় না। কিন্তু আপনি বলছেন ট্যাক্স বাড়ায় আপনারা আসার আগে কত পার্সেন্ট ছিল? আপনারা আসার আগে সেখানে কত ছিল? ঠিক আছে, এটা বলতে বলুন, অন্যটা বলছি না। তাহলে এটা একটু বলি, সিএনজি কথাটা বললেন কিছুক্ষণ আগেও সমলবাবুও এটা নিয়ে বলছিলেন যে আমাদের এখানে সিএনজিতে আমি হয়তো পারমিশন নিয়ে বলছি, আমি ওনাকে পারমিশন নিয়ে বলছি। উনি বলছিলেন যে আমাদের এখানে 21% আমরা সেস নিচ্ছি রোডসের, তার জন্য অনেক ফাইন দিচ্ছি। আমি সারা দেশের কিছু তথ্য দিচ্ছি আপনাকে। ত্রিপুরা দিচ্ছিল, একটু ধৈর্য ধরুন, ত্রিপুরা দেখুন মিথ্যাকে একটু ধৈর্য ধরুন, আমি বলছি একটু। দিল্লিতে আজকের দিনে এই মুহূর্তে দিল্লিতে 48 টাকা 59 পয়সা। বাড়িতে রান্না করার সিএনজি যেটা পাইপলাইনে যায় সেটা দিল্লিতে 48 টাকা 49 পয়সা, এটা নয়ডাতে 48 টাকা 46 পয়সা, মুম্বাইয়ে 49 টাকা, পুনেতে 51 টাকা, গুড়গাঁওয়ে 47 টাকা, ব্যাঙ্গালোরে 51 টাকা, ত্রিপুরাতে আগরতলায় 37 টাকা। সেস লাগানোর পরেও 37 টাকা। কমার্শিয়াল যেটা ইউজ হয় অটোতে বা গাড়িতে সেটাও বলছি, নয়ডাতে 78 টাকা, মুম্বাইয়ে 79 টাকা, গুড়গাঁওয়ে 82 টাকা, আগরতলাতে 75 টাকা। সেস লাগানোর পরেও ইনক্লুডিং সেস সব রাজ্যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে কম রেট হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরাতে আগরতলা। স্যার আমার বক্তব্য হলো
Tripura PNG, CNG supply from our own resources. Tripura রাখা হয় না। আমি বুঝতে চাচ্ছি না আমি কোথায় দাম কি এটাও আমার কথা কিন্তু আমি শুধু দেখুন বলা হচ্ছে যে না আমরা নিচ্ছি না আমি কিন্তু আপনাকে আপনাকে আওয়াজ শেষ করে লাইলো কিন্তু আপনি যদি এই কথাটা বলেন আসলে আপনি পার্লামেন্টে ছিলেন আমি জানি না ডাবল হয়ে গেল প্রপার্টি ডাবল হয়ে গেল কেন হলো খনিজ সম্পদ এডভাইস দিলেন আমি জানি না এখানে এই হাউসের সবাই পুরনো অনেকে পুরনো আমরা একদম নতুন খনিজ সম্পদের অধিকারী কেন্দ্র সরকার কেন্দ্র ডিসাইড করে ব্যাংক তুলে শুনেন ব্যাংকটা Honorable Finance Minister, Honorable Finance Minister, can I just add one point with you on? মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলছিলেন যে আমি দেশের প্রধানমন্ত্রীর দিকটা yes, today also I agree. কিন্তু আমি সচিন তেন্ডুলকার big fan. You should know that. And another point is সিবিআই দলের পরিষদীয় দলীয় নেতা যেটা বলেছে যে 4-5 গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে I just want to know from our finance minister what is the inflation in Tripura আমাদের এই রাজ্যে ইনফ্লেশন রেট কি আছে আজকের তারিখে সেই ইনফ্লেশন রেটটা কত বাজেট যে বাড়ছে ইনফ্লেশন তো আছে if you do not increase it how are you going to cope up the day-to-day expenses? I just want to know that figure. আপনাকে যে জায়গায় যেতে চাইছি আমি সেটাকে ক্লিয়ার করি বারবার ডিস্টার্ব করতে বলতে পারবো না আমি আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এখানে জনজাতিদের এটা মূল কথা যে এর বাইরে আপনারা যেটা উত্থাপন করেছেন যে 672 কোটি টাকা 2.7% বাজেট হিসাব করলে কিন্তু 772 টাকা কালেক্ট আছে 27,000 আপনার আমাদের টোটাল বাজেটের থেকে যদি করেন তাহলে তো আপনার অটোমেটিক্যালি এই পার্সেন্টেজে আসে কতটা এই জায়গায় এটা ডাইরেক্ট ট্রান্সফার হচ্ছে সেটা ফান্ডার মধ্যে গেছে তারপর একটা ব্যাখ্যা আছে এর মধ্যে দেখুন এই 672 কোটি মধ্যে টোটাল একটা ব্যাখ্যাটা দিই 82 কোটি টাকা হচ্ছে ফিনান্স কমিশন ক্যান্সেল দেখা এটার মধ্যে এটা বাদ দিয়ে এরপরে আরো আসবে আপনার কাছে যেটা পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে ডেপুটেড কর্মচারীদের বেতন ভাগ আমরা 21 কোটি টাকা দিচ্ছি এবং তার সঙ্গে ভিলেজ কাউন্সিলের যে শেয়ার অফ ট্যাক্স আছে এই যে 672 কোটি টাকার কথা বলছে it is in your budget statement most of the fund you just see salary of deputed staff information and cultural affairs 2 কোটি টাকা then salary of the only salary you see this 672 crores most of the fund will be spent for only salary you just see the document আমি বলি আসছে আপনার এখানে 21 কোটি যেটা ভিলেজ কাউন্সিলের শেয়ার অফ ট্যাক্স আমাদের থেকে টোটাল ট্যাক্স কালেকশন আমরা কত ট্যাক্স কালেকশন করি স্টেটে 3,260 কোটি টাকা আমাদের নিজস্ব ট্যাক্স কালেকশন এর থেকে বাদ যাবে কত আমাদের রোড সেন্স থেকে বাদ যাবে 4.14% করে ধরেন 2980 কোটি আমাদের টোটাল তার থেকে আপনাদেরকে ওই যে টোটাল 82 কোটি বাদ দিলাম ফিনান্স কমিশন টাকা 21 কোটি আর ট্যাক্স হিসেবে 29 কোটি টোটাল কস্ট যেটা আছে সেটা যুক্ত করলে আপনাদের 640 কোটি টাকা 72 82 বাদ দিয়ে দিচ্ছি ফিনান্স পাচ্ছে আমি শুধু এক্সাক্ট ফিগার করার চেষ্টা করছি এবং তার থেকে সেটাকে
বাজেট যেটাকে আমরা কোন যে ট্যাক্সটা নিতে তার থেকে আপনি 22.2% আপনাকে এই ট্যাক্সটা আমরা দিচ্ছি। প্রশ্ন হচ্ছে যে এর বাইরে মোট টাকার বাইরে ধরুন মনে করুন যে এর মধ্যে আমরা প্রবিধান দেখেছি যে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হিসাবটা হলো যে আমরা টোটাল আপনাদের টাকা দিচ্ছি টোটাল এখানে যে টিএসপি যেটা শো হয় ফান্ড ওটা কত হচ্ছে ওটা তো এডিসি এর যে খরচ হচ্ছে ওইখানে টোটাল টাকা হচ্ছে আপনার জেসি বাজেট থেকে 5,609 কোটি। আমি এটা বলে দিচ্ছি এবার তাহলে টোটাল বাজেট আমাদের 27,654 কোটি টাকা মাইনাস হচ্ছে কি এক্সপেন্ডিচার ফর স্যালারি পেনশন ইন্টারেস্ট এন্ড রিপেমেন্ট সমস্ত নিয়ে 13,568 কোটি টাকা এটা কম্পালসারি এক্সপেন্ডিচার। এই টাকাটা যদি টোটাল মূল বাজেট থেকে বাদ দিই আমরা তাহলে মূলত আমাদের যে ব্যালেন্স ফান্ড যে এটা পেট্রোলিং স্যালারি থেকে বাদ দিয়ে তাহলে 14,086 কোটি টাকা আছে টোটাল যে কাজ করছে আমরা কোনো টাকা এর মধ্যে জিএসটি এই ট্রাইবেল সাপ্লাইতে 5,609 কোটি টাকা এই ট্রাইবেল যে এরিয়াতে বিশেষ করে এটা অধিকাংশই আপনার এডিসি আছে খরচা যদি ওইটাকে যদি আমরা পার্সেন্টেজ করি 40,086 কারণ আমরা ওই টাকাটা করছি বাকিটা তো অলরেডি কমিটেড হয়ে যাবে তো ওই টাকা থেকে যোগ করি তাহলে আমাদের কিন্তু পার্সেন্টেজ আসছে 39.8। আমি ওখান থেকে ওনাকে শুনতে বলে আমি আপনাদেরকে বোঝাই পরে বলে তো ওনার সময় কি ওনার আপনি প্লিজ ফাইন্যান্স সেক্রেটারি গিয়ে বসুন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আপনার দোষকে জানেন না ইউ আর টোটালি ইগনোরেন্ট কিভাবে তথ্য দেবেন না কেন প্লিজ ডোন্ট অফিশিয়াল রেকর্ড কেন এই চলছে আরে ডিভিজিবল আপনি বলছেন নন ডিভিজিবল তার 31% কেস আরে ঠিক আছে কেন রেকর্ড আপনি রাজ্যের কথা সে কথা বলেন না তো বলেন বিশ্বের কথা আপনাদের কাজের পিছনে কথা পাঠাতে 2 নম্বরে এই ধরনের মানুষ করেছে মানুষকে ঠকিয়ে দেন জনগণকে যদি কল্যাণ করে বলবে এইভাবে না এভাবে নয় আমাকে মানে শুনেন কি করতে দেবেন আপনি আলাদা বলছেন স্যার পয়েন্ট বলুন পয়েন্ট বলবেন উত্তর দেবো স্যার বড় সব আপনার ইচ্ছা করে বলে রাখি আর নোট করুন না বিশ্ব কথা বলবো এইভাবে বললেন না আপনি প্রতিদান নিয়ে আপনি দাঁড়াবেন দেখুন আমার বলার আমি তার ব্যাখ্যা যদি মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলছেন সুধাংশু কি বলছিলেন মাননীয় সদস্য চৌধুরী মহোদয় বলেছেন আমাদের ফিনান্স মিনিস্টার চৌধুরী কিছু জানেন প্রথমত আমি এই কমেন্টটাকে কন্টেন্ট করছি। আপনি জানেন আপনি এখানে কমেন্ট করেছেন যে আমাদের আপনার 17 সালে নাকি বিলো 35 টাকা ছিল ডিজেলের। আমি আপনার বেদার্থে বলছি লং টাইম আপনাদের সরকার কেরলে 2018 আপনার কেরলে 2018 সালে পেট্রোল রেট ছিল 82 টাকা আর 2023 সালে আজকের দিনে 108 টাকা পার লিটার। আপনাদের সমর্থিত সরকার রাজস্থান 2018 সালে ছিল 84 টাকা আজকের দিনে 108 টাকা। হিমাচলে 84 ছিল আজকে 8। ওয়েস্ট বেঙ্গলে ত্রিপুরার কথা বলছি 2017 সালে ছিল 68 আজকের দিনে 99। এবারে আপনার কাছে যেটা জানার বিষয়
বিজেপি শাসিত প্রত্যেকটা স্টেটে পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাস সবটার রেট কম, কিন্তু আপনাদের শাসিত রাজ্য সেটা কংগ্রেসের হোক আর সিপিএম এর হোক বা আপনাদের বন্ধু সরকার, একটা স্টেটও এই যে এখানে আপনি দাঁড়িয়ে বলছেন বা বসে বলছেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, তো দ্রব্যমূল্য কমানোর সুযোগ যেহেতু আপনারা পাচ্ছেন, আপনাদের স্টেটগুলিকে কেন সাজেস্ট করেন না দ্রব্যমূল্য কমানো হোক? Whereas আমাদের স্টেট ত্রিপুরা 5% ভ্যাট আমরা কম করেছি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 8% কম করেছে ভ্যাট, আপনার কেরল কেন কমায় না, রাজস্থান কেন কমায় না, হিমাচল কেন কমায় না, ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন কমাচ্ছে না? ঠিক আছে, Do you have any answer on that? তো আপনি যা বলবেন বলার আগে একবার ইয়ে করে বলবেন। না না, আপনি সব কথা বলবেন। অর্থমন্ত্রী বললে মুখ্যমন্ত্রী বললে বলার থেকে কিছু যেহেতু রিটার্ন অপোজিশন স্কোপ আছে, যদি কিছু পয়েন্ট করে নোট করে না সিস্টেম নেই না আমি ক্লিয়ার বলবো, ব্যাপারটা হচ্ছে এটা দাঁড়িয়ে হাউসে মানে শুধুমাত্র ইয়ে ছাড়া ভাষণ দেওয়া নয়, কিন্তু আমি স্পেসিফিক পয়েন্ট টু পয়েন্ট বলার চেষ্টা করছি। এও বলেনি ওনাকে থামতে বলি, এও বলছি আমি যদি কোথাও কি বলার পরে যারা থাকে আমি আবেদন করবো, আমন্ত্রণ করবো, কারণ যারা চায় ওনারা যেন উঠে যেতে পারে, আপনাকে আবেদন করবো আসুন এই মানে হাউসের পর অবশ্যই যারা অধিকারটা আছে আপনি আসুন সকালে টোটাল অফিসিয়াল সঙ্গে বসে কাগজের কলমে দেখে আপনি দেখে কোথাও প্রবলেম থাকে আমি আমন্ত্রণ জানাই, চা খাবো, গল্প করবো এবং অফিসিয়াল কাজটা করবো, উনি আসতে পারেন উনি উদ্যোগের প্রতি গল্পে ডিস্টার্ব করতে থাকেন একটু অল্প হিসাব আমি ভালো বললেন সেখানে লোককে বলো প্লিজ কন্টিনিউ প্লিজ। তো আমার পক্ষে বলছে ওই টাকাটা আমি এটা ভেঙে বলেছি যে একজন কত আপনি 672 টাকা ব্যাংকটা মিলিয়ে এটা জমাইনি এটা বলছি এটা বললাম 60640। তো অ্যাকচুয়ালি এই ফাইলও আমরা বলেছি এখানে যে মুখ্যমন্ত্রী যে এই যে রাবার মিশনের সাথে 0.5 কোটি টাকা খরচা করো এবং এছাড়াও করেন আরআইএফের মাধ্যমে যেটা 22 কোটি টাকা এগুলো সমস্ত দায়িত্ব। এরপরে যেখানে সবচেয়ে বড় কথা যেটা কখনো হয়নি, এখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করে বা আমাদের শ্রীমতী নির্মলা সীতারামনজি এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগী যেটা টোটাল এই যে ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস প্রজেক্ট যেটা ঘোষণা করেছে 1435 কোটি টাকা, সেই টাকাটা কিন্তু পুরোপুরি এডিসি রেটে হয়েছে, এডিসি বাইরে এডিসি বলতে খরচ হবে এবং এর বাইরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট মিশনের নাম দিয়ে যেটা বলেছে এটা আমরা বলেছি যে 30 কোটি টাকা ওই যে এরিয়া এর বাইরে থাকে সেটা থেকে টাকা তো এটার মধ্যে এগুলো থাকছে। তো এরপরে দেখুন এরপরে যে টিটিকেডিসি এলাকা উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি চিঠি মূলে 16 ফাইন্যান্স কমিশনের টার্মস অফ রেফারেন্সে স্পেশাল ফান্ড ফর 6 শিডিউল এরিয়ার জন্য যাতে স্পেশাল ফান্ড রাখা যায় তার জন্য অলরেডি আমরা অনুরোধ করেছি করে মানে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে চিঠিও দেওয়া হয়েছে যে চিঠি নম্বর 1 within bracket 1 of the FIR -COM within bracket 16 of 2023 of 14709 dated 32 এটা আলাদা করে আছে। তো স্বাভাবিকভাবে এই বাজেটে দিয়ে আমরা আপনাকে এটা জনজাতি উন্নয়নের সরকারের মধ্যে প্রথমবার আমরা দেখুন 25 বছর ছিল কিন্তু পরের চেষ্টা করি যারা ছিল কি করেছে ওরা বলতে পারবে পরে আমাদের সরকারটা মানে মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্বে আমরা এই 2 শরণার্থীকে আমরা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি, জনজাতি ছেলে মেয়েদের ভালো শিক্ষা দিতে যাওয়া প্রথমবার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদীজি সেখানে আপনি জানেন ভালো কিনা ইয়ারের স্কুল উন্মোচন করেছে এবং সে সময় এগুলো চলছে অনেক হয়েছে বাকি কাজ করছে এবং সব চালু হবে। তাছাড়াও আমাদের এই সরকার গোল্ডেন হাউসের থেকে স্টাইপেন্ড থাকে ছেলেদের 50 টাকা থেকে আমরা 80 টাকা করেছি। তো এই যে টোটাল এগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এরকম না আমরা খুব করে ফেলেছি এটাই আমাদের কথা না, ডেভেলপমেন্ট রাজ্যের সার্বিক এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে গেলে তো এই জনজাতির এই অংশকে বাদ দিয়ে কোনো অংশকে বাদ দিয়ে কিন্তু রাজ্যের উন্নতি আমরা আলোচনা ডিবেট করবো হতে পারে কিন্তু এটাও বাস্তব যে বাদ
দিয়ে কিন্তু উন্নতি হবে। রাজ্য মানুষ বলতে সারা রাজ্যের প্রতিটা মানুষ 37 লক্ষ আজকে কিন্তু 40 লক্ষ মানুষের রাজ্যের ভাগিদার এবং প্রত্যেকে তাদের মধ্যে সেটা দিতে হবে। এটা পুরো এটা ডিবেট করে কোথাও বাদ দিয়ে কথা বলা জায়গা রাখে ছোট করে দেখানো দিয়ে বলো না তারপর অনেক দিয়েছি এটা রেফারেন্স কথা বলতে বারবার এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে সবগুলো যেটা হচ্ছে স্কুল হচ্ছে যাই কিছু হচ্ছে কোথাও বাদ যাবে না। এখানে অনেক স্কুল সম্পর্ক রয়েছে যারা বলবেন অনেক মুখ্যমন্ত্রী আমি উঠতে যাচ্ছি না কিন্তু কোথাও বাদ দিতে হয় হতে পারে আরো বিমান সেটা বলছে না সেটা মানে মুখ্যমন্ত্রী দেখবে তো সবচেয়ে বড় কথা এই সেক্টরের কথা বলেছেন উনি বলেছেন কিছুই হয়নি আর এই 5 বছরে এই সেক্টরে আমরা 286টি পার্মানেন্ট প্রজেক্ট ব্যবহার করেছি 286 আমার বলা দরকার এটা অভিষেক যে প্রায় এটাকে বলেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা করেছি যে তার মধ্যে 286-এর মধ্যে আপনার এডিসিএস হয়েছে প্রায় 76টি এটার মধ্যে হয়েছে তো আমার বক্তব্য হচ্ছে ওই একই কথা আমার যে ডেভেলপমেন্ট বাদ দিয়ে হবে না হ্যাঁ যে টোটাল 286টি হয়েছে তার টোটাল ভ্যালু 264.47 লাখ ক্রোর তার মধ্যে শুধুমাত্র এডিসিএস 73টা কিন্তু এই প্রজেক্টের মধ্যে হয়ে গেছে হবে না হয়ে গেছে হয়তো কিছু কাজ করতে পারে সেটা একদমই হয়েছে আমার এটাও বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা নয় যে বাদ দিয়ে হবে না ডেভেলপমেন্ট এবং সবটা যদি না হয় তো ডেভেলপমেন্টের চেহারা রাখতে বলা হবে তো তো বাড়ির সমস্যাগুলো এখানে অনেকে বলেছেন যে আমাদের বাজেটে দিশা নেই সব বলে কি বলে এটাকে অসংখ্য ঘোরাফেরা করা তো আসলে আমরা রাজ্যের মানুষকে নিয়ে বাজেট করতে চাই আর ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে ভারতবর্ষকে ছেড়ে বিদেশি কথা বলেন ওনারা এসে বলেন ওনাদের বাজেট ভাষণের প্রথম পাতাতে দ্বিতীয় কলামেই থাকে যে বিদেশীয় ইয়ে করে বিদেশি কথা বলে ওনারা বাজেট পেশ করেন তো এগুলো আমার বলা উদ্দেশ্য ছিল পরে কিছু না ওরা শুনতে গোটা বিশ্ব এমন এক সময়ের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে যখন বিভিন্ন দেশে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হস্তক্ষেপ আঞ্চলিক তথা বিশ্বের আর্থিক বাস্তবতা রক্ষা করছে বাজেট আপনি তো সময় দান করেন মানে এখানে মোটামুটি এবার আপনি পুরো বাকি সময় নিতে হবে এক চিন্তা প্রতিবাদ বাজারের দাপটে ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষি উদ্যোগীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফলে বহুমাত্রিকের অবলম্বন ঘটেছে বিশ্বের অর্থনীতি এমন কঠিন অবস্থা অনিশ্চিত রয়েছে সাথে রয়েছে বিশ্ব উৎপাদনের ক্ষেত্রে দুর্বল পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে অনিশ্চিত আর্থিক বাজারে অনিশ্চিত মুদ্রা বিনিময়ের হারের কারণে গোটা বিশ্বে আর্থিক মন্দাভাবের কারণে আপনি কার বাজেট করছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আপনি কার বাজেট করছেন কার বাজেট আমি ওদের বাজেট করছি তো ওদের নেই বামফ্রন্টের হয়ে যাওয়া বাজেট এটা করে শোনাচ্ছি হসপিটাল আগে তো এইভাবে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা মাত্র কমে গেছে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যেতে পারছে আমি আর বাকি যাচ্ছি না যদি বাকিরা করার দরকার নেই আমি প্রথম কথা দ্বিতীয়তে আমরা তো রাজ্যের কথা বলি আরো বাজে তাদের সকলে নেবে বলতে হবে আমি শুধু নমুনা দিলাম উনি গুদামিলের স্বপ্ন দেখেছেন আর ওনার সারা জীবন গুদামি করে গেছে উনি বসে করে গেছে ওনার স্বপ্ন তো গুদামির স্বপ্ন দেখছে উনি ঘুমিয়ে থাকলেও দেখবেন জেগে থাকবেন ন্যাচারালি বাজেট আমরা রাজ্যগুলো করি তো এখন ওনাকে বলার জন্য এটা বলা হয় তো আবার বলেছে কোন রকম অনেক থেকে এসছে কোথাও নতুন ভাবে নতুন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করা হয়নি এগুলো মানে মুখ্যমন্ত্রী বলবেন তবু একটু করে বলি যে অলরেডি 100 উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আমাদের এটা নেওয়া হয়েছে যেখানে হবে এবং এগুলো আস্তে আস্তে পিএইচসি গুলো সিএইচসি উন্নত হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা ওই জায়গায় নেই যে জায়গায় তারা তৈরি করে গেছে আগে বুক ব্যথা করে পেশেন্ট গেছে পেট কেটে অপারেশন করে ফেলেছে ওটা আপনার দেখেছেন রাজ্যের মানুষ আজকে নিউরো সার্জন আমরা এনেছি আন্তর্চেষ্টাও করে ওরা বলবে না ছোট ছোট করে বলে দেয় আজকে রাজ্যের মধ্যে মানুষ যখন অ্যাক্সিডেন্ট কেসগুলো বেশি হয় বাড়িঘর বিক্রি করে ধার তোলা করে নিজের ছেলে মেয়ে সন্তানকে বাঁচানোর চেষ্টা করে মানুষ সব নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে কিন্তু আজকে আমাদের এই 6 বছরে
আমরা সেই ব্যবস্থা করেছি যেখানে আজকে বাইরে যেতে হয় না। বাইরে এটা আজকে হার্ট অপারেশন হয়, ক্যান্সার অপারেশন হয়, সব থেকে হসপিটাল হয় না। তো এসব হলো ওনাদের ভাবনা বলতে পারবে কিছু পরে তো না। আজকে কমতে কমতে কোথায় এসছে আর থাকবে আগামী দিন পূর্ণ করবে। একটা বারবার কথা আসছে যে বকেয়ালি 2017 থেকে 2022 অব্দি বকেয়ালির পরিমাণ কি আছে এটা নিয়ে খুব ভাবনা বা এগুলোর আলোচনা বিভিন্ন থেকে এটা উঠছে। দায়িত্ব করে আমাদের সেই ব্যাপারটা হাউসে টোটাল এই ব্যাপারে কমপ্লিট পিকচারটা আমরা তো বিভিন্ন সময় বর্তমান সরকারের ব্যাপারে বিভিন্ন কথা শুনি। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে এটা 17-18 আমাদের জিএসটি ছিল 43,716 টাকা, 716 কোটি টাকা, যা বেড়ে গত 6 বছর দাঁড়িয়েছে 74,099 কোটি টাকা। না, এটা তো ওনার কাছে ডেভেলপমেন্ট না। উনি তো একটা শব্দতে বলে দিয়েছেন ভারতবর্ষের যখন জিডিপি যখন বেড়েছে জিডিপি যেখানে 7.2 যেখানে আমাদের 8.8 আগামীতে কমতে পারে সম্ভাবনা, উনি এটাকে কি বলেছে মিসম্যানেজমেন্ট। তখন বিশ্বভাব, তখন ভারত মিসম্যানেজমেন্ট ভাষণের কথা বলছে। মিসম্যানেজমেন্ট মানে আরে 80 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে চাল দিচ্ছে 3 বছর ধরে, কৃষকদের দিচ্ছে, বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাড়ছে, রক্তকে আগের মতো নেই, বেড়েছে, বাজেট বাড়ছে, মিসম্যানেজমেন্ট। উনি এটা বলবেন আমরা জানি হবে। তো এই পরিমাণ টাকা যেটা 17-18-তে উনিও তখন মন্ত্রী ছিলেন, বারবার দিন বলছে ধ্বংস যাচ্ছে, এবং বাইরেও আমরা শুনছি পত্রপত্রিকায় বলছে কত টাকা ছিল 12,904 কোটি টাকা। 12,904 কোটি টাকা মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ওইসব মন্ত্রিত্ব থাকাকালীন এই বাজেটের অবস্থান এরকম ছিল। বাজেট ছিল 12,000 কত কোটি টাকা, দেওয়া হয়েছে 12,904 কোটি টাকা, এবং তার জিএসটি ছিল 43,716 টাকা, এবং এই অবস্থায় এই লোনটা নিয়েছে। হিসাব করতে যাই সেটা অনেকটা হবে। 2022 থেকে দেওয়া হচ্ছে আমাদের আজকে দিন 21,687 কোটি টাকা। আমাদের জিএসটি কত বেড়েছে 74,099। এবার আমরা মানি যে আমরা ঋণ নিয়েছি, কিন্তু ঋণের কারণ হচ্ছে আমরা বেশি তো বিভিন্ন মুশকিল নিয়েছি। সবচেয়ে বড় কোভিড-19 সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষ রাজ্য আমরা এর থেকে আমরা ব্যতিগ্রস্ত ছিলাম, মানুষের বাঁচানো, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিলেননি। সারা বিশ্বকে দেখেছেন ভারতবর্ষে 140 কোটি মানুষকে রক্ষা করতে পারে, এটা উনি করে দেখিয়েছেন। এবং তারই অনুপ্রাণিত আমরাও রাজ্যের মধ্যে আমরা 7 দিন কৃষিকাজ করুন, সমস্ত কাজকর্ম করুন, 7 দিনের জন্য ব্যবস্থা ছিল। 24শে মার্চ 8 থেকে 31শে মার্চ পর্যন্ত 1 তারিখ থেকে এই রাজ্যের কৃষকরা, বাকি রাজ্য শ্রমিকরা তারা রাস্তায় নেমে গেছে কাজের জন্য। আমাদের সরকার এই অর্থনৈতিক দুর্বল অবস্থার মধ্যে কিন্তু আমরা এ রাজ্যের উন্নয়নকে ব্যাহত পেতে এসেছি, আমরা চাপ চালিয়ে গেছি। কি করে হবে? সমস্ত আধার চিন্তাগুলো সব কমে গেছে, কিন্তু রাজ্যের মানুষকে যাতে কোথাও না খেয়ে থাকতে হয়, ডেভেলপমেন্ট যাতে কোথাও না কমে যায়, যাতে আমাদের এগ্রিকালচার সেক্টরটা দুর্বল না হয়, তখন সেভাবে কি করে হবে? লোন তো নিতে হবে। আমরা লোন নিয়েছি, লোন নিয়ে আমরা এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি আছে 21,687 কোটি টাকা। এবং এই ঋণের কারণে আমরা অবশ্যই এর মধ্যে আমরা অনেক কিছু করেছি। কর্মচারীদের আমরা তাদের পে কমিশন দিয়েছি, এবং সেখানে মহামারীর পরে এরপরও আমরা এর মধ্যে সোশ্যাল পেনশনের টাকা আমরা 700 টাকা আমরা যোগাযোগ করেছি। অনিয়মিত কর্মচারী পাম্প অপারেটর থেকে শুরু করে আপনার অঙ্গনারী কর্মী থেকে শুরু করে আশা কর্মী যারা বাঁচিয়েছে রাজ্য মানুষ, সমস্ত কর্মীদেরকে বেতন বৃদ্ধি অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ডেভেলপমেন্ট কোনো অংশটা কম হয়, ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা করে তুলেছি। সুতরাং এই সময় করার পরে অবশ্যই ঋণ আমরা নিচ্ছি, কিন্তু ঋণ আজকে আমাদের 21,687 কোটি টাকা আমাদের ঋণ।
কিন্তু 21 অর্থ বছর 2021 অর্থ বছরে সেটা দিচ্ছিল 21,732.42 কোটি টাকা। যেটা এই টাকা আজকে দাঁড়িয়েছে 21,687.00, মানে কি কমের দিকে চলছে। কিভাবে? এবং এই ঋণের পরিমাণ নির্ভর করে কিসের উপর নির্ভর করে? এটা যে নেব আমরা কিসের নির্ভর করে? জিএসটির উপর, যা নাকি FRBI ফিসক্যাল রেসপন্সিবিলিটি এন্ড বাজেট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। কতটা নিতে পারি আমাদের জিএসটি কি আছে? মানে হয়তো কথা এই FRBM অ্যাক্টে এই সবাই পরিণত করা হয়েছে, এবং আমরা যখনই কোনো ঋণ নিয়ে থাকি FRBM অ্যাক্টের আওতা থেকে নিয়ে থাকি। এই বছরের মধ্যে 2017-18 যেহেতু জিএসটি ছিল 29.52, আর গত বছর পর্যন্ত আমাদের ঋণের মোট ঋণের পরিমাণ যেখানে 21,187 কোটি টাকা, কিন্তু সেই সময় জিএসটি বেড়ে হয়েছে এখানে 74,099 বলেছি, এবং পার্সেন্টেজ দিক থেকে জিএসটি হিসাবে 29.27%, যা থেকে ওদের 29.5 থেকে আমাদের কম আছে, আমরা নিতে পারি। সুতরাং এই জিএসটি এই হিসাবে লোনের পরিমাণ বাড়েনি, বরং কমেছে। ওই হিসেবে আসলে কথা আছে না যে সবসময় উল্টো পাল্টা দেখতে দেখতে ভাবতে ভাবতে সবই খারাপ থেকে বলে ইউটিলাইজ দ্য আইস অফ দ্য বিহোল্ডার, সৌন্দর্য থাকে দর্শকের চোখে না। আমরা ভবিষ্যতে বাজেটে কিছু অংশ বলতে চাই। রাজ্য সরকার প্রথমবারের মতো আমাদের রাজ্যে এই যে নতুন বাজেট, আবার সবাই শুনছি যে বেকারদের নিশ্চয়ই How much of loan are we going to take in this financial year? এটা কি মেনশন করেছেন এখানে? নেব এবার লোন নেব এবার, মানে এই টোটাল এটা বলেছিল তো এটা এইভাবে নেই, কারণ এটা পরিষ্কার রিপোর্ট আমরা এবং যা বলতে হবে। তো এরপর রাজ্য সরকার অনেক কিছু করবে, এর মধ্যে আমরা নতুন ভাবে নিয়েছি যে সারা পৃথিবীতে আসলে চলছে যে কি করেছি এবার বাজেটে আমরা যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সেন্টার আমরা স্থাপন করা, আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। এতে কি হবে? বেকারদের সমস্যা মেটানোর উপর রাখতে শুধুই একমাত্র সরকারি চাকরি এলে বেকার সমস্যা মেটাবে এটা কিন্তু ঠিক না, তাদের অন্য ব্যবস্থা বানাতে হবে। চেষ্টা হচ্ছে সরকারি, আপনারাও দেখেন, আমরাও দেখছি। এর মধ্যে আমরা করেছি এই বছরটা আমার বলতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের পৃথিবীকে দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত করছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা বলুন, শিক্ষা বলুন, অর্থ বলুন, ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটা ব্যবহৃত হচ্ছে। তো আর যা আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করে দিচ্ছে। তো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া কার্যক্রম করতে সক্ষম। তো এইভাবে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমরা নিচ্ছি যারা কি এই উন্নত সিদ্ধান্ত করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সহায়তা করতে পারে, এবং এটা আমাদের নতুন ভাবে একটা উদ্যোগ নয়, এটা সকলের ক্ষেত্রে রয়েছে। তার মধ্যে বাজেটে একটি ডাইরেক্টরেট অফ গুড গভর্নেন্সের একটা প্রস্তাব রেখেছে। আজকে জনগণের অভাব অভিযোগ দাখিল করে। আগে আমরা সাধারণ জনগণ অনেকে বলে, জনগণ বলে সহজ পদ্ধতি, যাতে জনগণ সহজভাবে তাদের বিবেচনা জানাতে পারে, সমস্যা জানাতে পারে। তার জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করেছি, এবং এভাবে যাতে আরো ভাবে করেন এবং তাদের আমার সরকার এই কাজ চালু করার পরে অনেকে সরাসরি ঘরে বসে, মানে মুখ্যমন্ত্রী এই চালু করার পরে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে বসে অভিযোগ করছে, স্টেট বাই স্টেট সেটাও নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। এটাকে বলে গুড গভর্নেন্স রাইটস আমাদের করতে হচ্ছে। এবার যদি মহিলাদের জন্য আমরা আমরা অনেক করা কিছু স্পেশালি কিছু বলছি যে কর্মরত মহিলা হোস্টেল বানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তারা বিভিন্ন কাজ করে থাকার অসুবিধা, বিভিন্ন রকম সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপার থাকে, তাও যদি হোস্টেল থাকতে পারেন সেটা আমরা আমরা বিনিয়োগ করেছি। তার জন্য বাজেটের দক্ষতা বলেছি আমরা সেটাও আমরা চালু করছি। সবচেয়ে বড় কথা যেটা ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা ভারতবর্ষে যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যাতে মানুষ সহজভাবে নিতে পারে, এই আয়ুষ্মান ভারত মাধ্যমে এটা মানুষের শুরু গরিব অংশে বিশেষ করে
যাদের ক্ষমতা থাকে, যারা পারে না, বিশাল কঠিন রোগ হলে পরে যে তারা সেখানে এটা করতে পারে না, তার জন্য তিনি ব্যবস্থা করেছেন। যারা করেছেন বিগত বামফ্রন্ট সরকারের কারণে 4,90,000 মানুষকে এই কার্ডের আওতায় নিয়েছে। আমি বলতে গেলে আবার বিতর্ক চলে আসবে। 4,90,000-এর মধ্যে যাদের করেছে একটা বড় অংশ তারা এ পাওয়ার যোগ্যতা রাখে, কিন্তু পেতে পারে যদি গরিব মানুষকে দিয়ে, তারপরে তার থেকে যারা বিত্তবান তাদের ইচ্ছা হয় যারা ওদেরকে পারে বিত্তবান। বহুদিন ধরে সমস্যা হয়, মানে মুখ্যমন্ত্রী তার ছুটির প্রতি ছুটির দিন এর বাইরেও সকালবেলা উনি নিজের কোয়ার্টারে বসেন, শত শত মানুষ এসে ওনার কাছে আসে। আমাদের কাছে আছে, সমস্ত যারা এখানে আমাদের মানুষ সদস্য আছে, মন্দির আছেন, একটাই কথা, ঠিক যা আছে রাজ্য তার বাইরে। অনেক করতে যেটা রাজ্য সম্ভব সেটা বাইরে যেতে হবে, কি করে যাবে? এই সমস্ত সুযোগ দেওয়াকে মানে মুখ্যমন্ত্রী চিন্তা করেছে যে বিগত সরকার যেটা করে গেছে, রাজ্যের সমস্ত মানুষকে যাতে কিসের কি আওতা আনা যায় ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থার মধ্যে যে মুখ্যমন্ত্রী আরোগ্য এই যোজনাটা নিয়েছেন, জনারোগ্য যোজনা 2023, এটা কি হবে অটোমেটিক হয়তো আপনারা অনেকে দেখেছেন। এটার মাধ্যমে আয়ুষ্মান ভারতে যে ক্রাইটেরিয়া আছে, যে সুযোগ আছে, সেই সুযোগ মতো 4,75,000 পরিবার বাঁচে রাজ্যে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী টোটাল 4,90,000 পাওয়ার পরে 4,75,000 পরিবার থাকে, তার মধ্যে সমস্ত লোক আছে, সরকারি কর্মচারী, কৃষক, শ্রমিক, তাদেরকে বাদ দিয়েছে তারা। ইভেন মাননীয় স্পিকার মহোদয় আপনিও করতে পারেন, এর সঙ্গে এখানে কেউই বাকি থাকবে না, সবাই যোজনা আওতায় আসতে পারে। সুতরাং এই ব্যবস্থা নিয়ে আমরা এই যোজনা আমরা দিয়েছি, এতে রাজ্যের মানুষ একটা সাইড রক্ত বের, সারা রাজ্যের মানুষের জন্য এই প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি। তাতে সবসময় টিপ্পনি কাটে না, ডাবল ইঞ্জিন সরকার শুনি আমরা দলকে জনগণ কাদেরকে কিছু বলার নেই, সবসময় এই শব্দটাই সাবজেক্ট থেকে কথা বলতে চায়। তো আমরা সরকারের সহযোগিতা, কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা, আমাদের রাজ্যে প্রথমবার মোট 14টি বিভিন্ন এক্সটার্নাল এইডেড প্রজেক্ট আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছি। এর মধ্যে 5টি প্রজেক্ট জায়গার অধীনে, 1টি প্রজেক্ট আইডিসির আওতায়, 2টি প্রজেক্ট ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আওতায় এবং 6টি প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আওতায় রয়েছে। এই প্রকল্পগুলো আগামী 5 থেকে 6 বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। এই বিশাল পরিমাণ অর্থরাশি বিনিয়োগ রাজ্যকে একটি উন্নতির শিখর নিয়ে যেতে অবশ্যই সাহায্য করবে। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, বামফ্রন্ট সরকার আমাদের এক্সটার্নাল এইডেড প্রজেক্টগুলো মাত্র সংগ্রহ করছে। এই প্রজেক্টগুলো অ্যানাউন্স করেছে, প্রজেক্ট ফর সাস্টেনেবল ক্যাচমেন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ইন ত্রিপুরা আন্ডার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, নেভল অ্যাকশন এজেন্সি জাইকা, 1055.91 crore, the full investment. Climate resilience of forest ecosystem, biodiversity, adaptive capacities of forest department dependent communities in Tripura. Forest Department, Naval External Agency, IGDC, টাকার মূল্য 204.55 কোটি টাকা ফুল ইনভেস্ট। Agartala City Urban Development Project, Smart City, under UDD Department, ADB, 51.90 full investment. Projects for improving quality of life of tribal communities of Tripura through sustainable livelihood and infrastructure development. এখানে Tribal Welfare Department, WB Agency, and 12.94 full investment. Tripura Power Generation, Upgradation and Distribution Rehabilitation Improvement Project, Power Department, ADB, 1925 কোটি টাকা ফুল ইনভেস্টমেন্ট। এই কটা প্রজেক্ট টোটালি ফুল ইনভেস্টমেন্ট করেছে। Enhancing Landscape and Ecosystem Management Project, Tripura, Forest Department, WB Agency, 1621.39 কোটি টাকা ফুল ইনভেস্টমেন্ট। Tripura Urban and Tourism Development Project, UDD and Tourism Department, ADB
1550 কোটি টাকা ফুল ইনভেস্টমেন্ট, যেটা প্রজেক্ট ইন পাইপলাইন। Project for create technical assistance for making Tripura infrastructure investments are bold, functional on lines of NIII. সেটা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট আর এডিবি 7.30 এটা পাইপলাইন আছে। পাইপলাইন ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর দ্য আগরতলা সিটি আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, এটাও ইউটিলিটি এডিবি 7.4। Project for development of eco-tourism for livelihood generation of forest products in Tripura under Japan's Technical Corporation Forest under JICA 33.84 crores. Integrated 80-40 development project, agriculture JICA 710 crores full investment. Development of irrigation infrastructure for providing of basic irrigation in the cultivable land in different low areas of Tripura, PWD water resource JICA 1188.25. Project of provision of technical assistance for establishment of Vidyajyoti School Mission 100 without education department AD 156. ভালো হবে কোনো এতে আমি আগেও বলেছি যে যেদিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন, বিশেষ অন্য কোনো পয়েন্টে আমি যাচ্ছি না, অনেকে অনেক বলেছেন, সবটা উত্তর তো আমার দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমরা আবারও বলতেছি, বাজেটটা শুধুমাত্র একদিনের জন্য নয়, 5 বছরের মধ্যে আমাদের সরকারের অনেক সংকল্পপত্রে রাখা হয়েছে। আমরা বলেছি 5 বছরের মধ্যে আমরা সেগুলো গ্রহণ করব। শুরু আমরা মাত্র হলো যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট শুরু করেছি, এবং এটা এই নয় যে এখানে শেষ, আর বলা যাবে না, আর কথা বলা যাবে না। তো এই ক্ষেত্রে এই জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এই বাজেট ভাষণে এই বাজেট প্রকৃতি করে একটা উন্নত রাজ্য পরিণত করার দীর্ঘাংশ মানে রাজ্য সরকার এই বছর স্পেশাল সেন্ট্রাল অ্যাসিস্ট্যান্সের মাধ্যমে আরো কতগুলো প্রকল্প আমরা নিয়েছি, সেগুলো সবার জানা দরকার আছে। এর মধ্যে শান্তিবাজার কুয়ামার এবং দেবীপুর কুর্মা হয়ে কমলপুর রাস্তা উন্নয়নে 38.68 কোটি টাকা প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি, যেটা স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্সের। অনেকের মধ্যে আমি কয়েকটা শুরু করছি, সবটা হবে না। মানিকপুর থেকে হায়াতঙ্গা এবং ঝেলঙ্গা থেকে বিলম্ব রাস্তা উন্নয়ন বাবদ 4.73 কোটি টাকা প্রকল্প। তারাপুর চৌমনি থেকে আগরতলা সিদ্ধা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়নে 4.20 কোটি টাকার প্রকল্প। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্সের মাধ্যমে রাজ্য সরকার 708 কোটি টাকা খরচ। রাজ্যের সমস্ত অফিসগুলিতে এই ফাইলিং শুরু করার যে প্রক্রিয়া রাজ্য সরকার হাতে নিয়েছে, তাতে আগামী দিনে প্রশাসন গতি এবং স্বচ্ছতা আনতে সাহায্য করবে। এছাড়া আমাদের সরকার পেনশনার পোর্টাল এবং পেনশনার গ্রিভেন্স পোর্টালের মাধ্যমে রাজ্য সরকারি কর্মচারী পেনশনারদের অনেক সমস্যা অতিরিক্ত নিরসনের ব্যবস্থা করবে। এই সার্ভিস গ্রুপ চালু করার যে উদ্যোগ, তা অবশ্যই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। এটা অনেক সমস্যার আপনারা হয়ে যাবে। যারা পেনশনে চলে যায়, তাদের বিভিন্ন কারণে সরকারি তাদের করেসপন্ডেন্সের কারণে তাদের কাছে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে বাস্তব। আমরা এই যে আমরা বিভিন্ন আমাদের দপ্তর থেকে আমরা এই সমস্ত এই পেনশনারদের জন্য এই পেনশনার পোর্টাল এবং গ্রিভেন্স পোর্টাল আমরা চালু করে দিয়েছি, এবং এতে একটা জায়গা বাকি থাকবে যেখানে পেনশনার নতুন যারা পাচ্ছে সবাই আওতায় আসবে, যারা পুরনো যারা আগে পাচ্ছেন তাদেরকে এটার মধ্যে এখন যুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে সেটা আস্তে আস্তে করে আমরা সবাই এটা করার চেষ্টা করবো, এবং এর মাধ্যমে একটাই কথা, সব সাইড চিন্তা করছি আমরা একদম পেনশনার যেটা বলেছি সেন্ট্রাল কর্পোরেশন আমাদের ডিফারেন্স 4% আমরা বাড়িয়েছি। এই যে সমস্ত দিক থেকে ছোট ছোট হতে পারে সমস্ত জিনিসগুলো আমরা ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শক্তিশালী সমৃদ্ধ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের বাজেট আমরা পেশ করেছি। আমার বিশ্বাস রাখুন যে এই বাজেট এটাতে মানুষের কল্যাণ আসবে। জনজাতি অঞ্চলের মধ্যে আবারও কোন রকম এরকম ভাবনার বিষয় নয় যে আমরা দিয়েছি বলে বলি না, দিচ্ছি বলে বলছি। আপনাদের উপর ছেড়ে রাজ্য উন্নয়ন সম্ভব, আমাদের বাদ দিয়ে ভাবনা করে নয়। বিগত দিনে আমি জানি না আপনাদের কাছে আপনারা কেমন লাগছে, বলছে অনেক বলেছে, জনজাতি অঞ্চলের মানুষকে যদি
আদিম প্রকৃতি মানুষের মতো করার চেষ্টা করে কিছু রাজনীতিটা, কারণ বলার কিছু থাকবে না, কাউকে রোজগারের কাজে নিজস্ব সম্পত্তি বাড়াবেন থাকবে না, মানুষের কথা বলতে স্বাধীনতা দেবে না, তার রাজনীতিটা কি করে করবে? রেগার উদ্দেশ্যে বলছে, সবাই জানে এমডিএম রেগার মাধ্যমে শুধু মিছিল মিলিং করিয়েছে অধিকাংশ সময়। এরা যে মানুষকে কর্মহীন বানিয়ে দিয়েছে, আসলে অ্যাসেট ক্রিয়েশন রাস্তা ছিল না, বড় বড় বললে হবে, অ্যাসেট কোথায় আছে? গায়ে লাগছে, কারণ রাজনীতি করতে পারছে না। আরে জনজাতি অংশের মানুষকে আপনারাই ঠকিয়েছেন, দীর্ঘ বছর ধরে ঠকিয়েছেন বলে আজকে নেই, উনি জনজাতি হয়ে জনজাতি নেই, উনি এখন সাধারণ সিটের মালিক। এবং 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 এগুলো বলে শুনে নিন, দিগম্বর বাবু অনেক বলেছেন, শুনে নিন, দেখছিল 13 সাল থেকে কথা কথা বলেছে। সুতরাং এসব নয়, এটা স্বচ্ছতার সরকার আমাদের। প্রধানমন্ত্রী যা চাইছেন যে স্বচ্ছতার মাধ্যমে মানুষের পাশে থাকো, কাজের কোনো রাজনীতিতে নেই। অনেকে বলেছেন আমরা আমাদের ভেরিফিকেশন স্কিম পাসতে গিয়ে রাজনীতি করে বলতে পারেন মন্ডল করে বই করে, যদি ওদের সময় একটা মেশিনারিজের জন্য নেতাদের বাড়িতে লাইন দিয়ে থাকতো। আজকে জেনে নেওয়া উচিত, আজকে কৃষকরা দাবি করে না, লাইন দেয় না, কাউকে বাঁচা হয় না যে কোন পার্টি করে, একটাই করেছে তাদের রাজনৈতিক কথা কম বলুন। আর এদিকে ঘর দিচ্ছে, বাদ দিচ্ছে, কাউকে বাদ করছে, এসব দেখে ওদের হচ্ছে না, এটা দেখে আজকে রাজ্য থেকে সরছে, 11তে পৌঁছেছে, আগামীতে শূন্যতে যাবে নিশ্চিত বলবো। আমি অনুরোধ করবো অধ্যক্ষ মহোদয়, যা এই বাজেট রাজ্যের জনগণের জন্য, সমস্ত জনগণের জন্য এই বাজেটকে আমি আবেদন করব, যদি কোথাও ভুল বোঝা থাকে আমি আবার আবেদন করছি, আমরা সেটার সঙ্গে আবার বসে কথা বলবো। যদি কোথাও ভুল হয়ে থাকে, অঙ্ক হিসাবপত্র কোথাও ভুল থাকতে পারে, সেটা কাউকে দেখতে হবে, এক্সামিন করতে হবে। এর মানে এই নয় যে ভুলকে চাপিয়ে দেবো ওনার ভাষায়, যে অসংখ্য বুঝাবুঝে করা, উনি বলতে পারেন বুঝাবুঝে কিভাবে সেটা ওনার ব্যাপার। আমি আবেদন করবো তারপরও সমস্ত এই যে আপনাদের বিরোধী দলের মাননীয় বিরোধী দল নেতা অনিমেষ মহোদয়, এই বাজেটকে এবং আপনাদেরকে বলবো যে মোদী মহোদয়কে, আমাদের সিনিয়র যারা দুজন আছেন কংগ্রেস দলের যারা বিধায়ক, সবার কাছে আমার আবেদন থাকবে যে এই বাজেটকে সর্বসম্মতি করে সমর্থন করুন। রাজ্যের ভালো অংশীদার আপনারা হবেন, এবং এই যদি থাকে তবে বাজেটকে বলতে পারবো সার্বজনীন বাজেট। ভালো খারাপ হলেও আলোচনাতে থাকবে। আমি আবেদন করে আমি সকলের কাছে আবেদন আমার এখানে কথা বলতে করছি। সকলকে নমস্কার, ধন্যবাদ। মাননীয় অনারেবল চিফ মিনিস্টার প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ, Honorable Chief Minister, please start you. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত 7 জুলাই এই বাজেট অধিবেশনে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব সিংহ রায় মহোদয় এই পবিত্র বিধানসভা 2023-24 বাজেট উনি পেশ করেছেন। এই বাজেটের উপর আমাদের মাননীয় বিরোধী দল নেতা শ্রীমণি মহোদয়, আমাদের লিডার অফ সিপিএম পার্টি তথা বিধায়ক শ্রী মহোদয় পার্টিসিপেশন করেছেন। বিধায়ক শ্রী বিরোধী সিনহা মহোদয় থেকে শুরু করে আমাদের বিধায়ক গোপাল রায় মহোদয় পার্টিসিপেট করেছেন। তাছাড়া আমাদের যে অর্থমন্ত্রী উনিও একটু আগে এই বিষয়ে ওনার বক্তব্য রেখেছেন। তাছাড়া অন্যান্য যারা এখানে সদস্য এই বাজেটের উপর আলোচনা রেখেছেন, পক্ষে বিপক্ষে যাই বলছেন, আমি সবাইকে ধন্যবাদ। এত সুন্দর আপনারা আলোচনা করেছেন, পাঠ বিতন্ডতা হবেই, কিন্তু তারপরও মনে হলো তার থেকেও কিছু একটা বেরিয়ে এসছে, এবং তাই বলা উচিত।
গত প্রায় 1 থেকে 2 মাস ধরে আমি দেখেছি আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং ওনার টিম, ওনার দপ্তরের যারা আধিকারিক আছেন, বাজেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই বাজেট পেশ করতে হবে, সেটাকে নিয়ে কিভাবে সমগ্র ভাবনা চিন্তা করে সমস্ত মানুষের চিন্তা ভাবনা, আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের চিন্তা ভাবনা করে উনি এবং ওনার টিম যেভাবে পরিশ্রম করেছে, আমি ওনাকে এবং ওনার টিমকে আমি ধন্যবাদ দিই। প্রতি বছর বাজেট হবে এবং তা বিধানসভায় পেশ করা হয়, এটাই স্বাভাবিক এবং রীতিনীতি। এবং বাজেটের যেটা আমি বললাম পক্ষ বিপক্ষে সেই আলোচনা হবে এবং আমরা তাই এতদিন ধরে দেখেছি। আমার দুঃখ হয়, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনি ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে প্রথমবার উনি বাজেট পেশ করবেন পেরেছেন। একটা সুন্দর একটা পরিবেশের মধ্যে উনি থাকেন ওই জায়গায়। উনি আমাদের সবার সাথে আমাদের ক্যাবিনেট পরে উনি বললেন যে আমরা সবাই যেত, সবাই ওনাকে ব্যস্ত প্ল্যান করব, কিন্তু ওনার যে চিন্তা ভাবনা ছিল এগুলো একটা সুন্দর একটা পরিবেশের মধ্যে, ভালো একটা পরিবেশের মধ্যে সবার মাঝখানে উনি একটা বাজেট পেশ করবেন প্রথম বাজেট। আর আমিও প্রথম বাজেটের একটু সাক্ষী, এরকম হয়তো অনেক দিন এই চিন্তা ভাবনায় পুরো আমাদের কিছু মাননীয় বিধায়ক বিধায়িকা জল বেরিয়ে গেছে। সত্যি এটা কিন্তু সবসময় ত্রিপুরার বিধানসভার ইতিহাস, এটা আমরা এবং সারা ত্রিপুরা প্রতিটা দেখবে এবং এটা সত্যি আমি বলবো যেটা নিন্দা টেবিলের উপর চড়ে আমি এখানে যারা আমাদের দিচ্ছিলেন তো সত্যি ওনাদের জন্য সেদিন আমি মানে বিকৃতি করতে ওনাদের সামনে যেভাবে টেবিলের উপর একটা উদ্যান হাঁটা চলা ভাবা যায়। আমাদের গোপাল বাবু, আমি আর উনি একসাথে আমাদের ট্রেনিং দিয়েছিল এলসিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেজর আর্মি থেকে এসেছিল এবং আমাদের দুজনকে স্পেশালি ট্রেনিং দিয়েছিল এবং সেই ট্রেনিং এর মধ্যে ব্যানার চার্জটা ভালো করে এবং যেভাবে আমাদের মাননীয় সিনিয়র বিধায়ক ওই যে ট্রেনিং নিয়েছেন সেটাকে বাধ্য করে যেভাবে চেষ্টা এই টেবিলকে উল্টানোর চেষ্টা করেছেন, সত্যি আমি দেখছিলাম। যাই হোক, এটা আমাদের পরিতাপের বিষয় এবং যেভাবে বাজেট এখানে পেশ হয়েছে জোরে জোরে চিৎকার করে করে ওনার গলাও খারাপ হয়ে গেছে, সেটা মানে আমার মনে হয় সেটা বাঞ্ছনীয় না। কিন্তু শুধু তাই না, আমাদের মাননীয় সিনিয়র বিধায়ক গোপাল দা তো গোপাল দাই, বারামিয়া তো বারামিয়া, ছোটা মিয়া কে সুবান, মানে খুব মানে অদ্ভুত আমার কাছে একজন বিধায়ক যিনি এখন নেই, মাননীয় বিধায়ক আজকাল বাইরে বলছেন আমি নাকি রুলস কম জানি, বললে কথায় শুনে তারপর রুলস উনি তো রুলস জানেন, অনেক দিনের পুরনো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন রুলস কেন এসব কার্যকলাপ যাতে না করা যায় এবং তার এগেইনস্টে যাতে অ্যাকশন নেওয়া যায়, পবিত্র রুল হয়। উনি তো জানেন সব, তারপরে কেন এই কাজটা করবেন? আমি রুলস কম জানি, আমার তো ধীরে ধীরে দেখছি নন পলিটিশিয়ান আমার সেই বৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু ওই বিধায়কের আমি আস্তে আস্তে দেখছি নিচে দিকে যাচ্ছে। ওদের যে ভালো পলিটিশিয়ান আমি জানি না, এবং এই বিধায়ক যার কারণে আমরা গণতন্ত্রকে মানি। আমরা যখন ৩৩০ রুলস কে সামনে রেখে আপনার কাছে আর্জি জানাবো, ৫ জনকে আপনি এখান থেকে বহিষ্কার করেছিলেন, আবার আমরা বললাম ৩৩১ রুলসকে আপনার সাথে সাথে ওনাদেরকে পরবর্তী নিয়ে আসবেন।
কিন্তু ওই মাননীয় বিধায়ক কি করলেন? এসে যে প্রাণীকে নিয়ে উনি সবাইকে বললেন, চতুষ্পদ প্রাণী উনি বলছিলেন, উনি সব বলেছেন ওই চতুষ্পদ প্রাণী সম্পর্কে সব, কিন্তু এটা কিন্তু উনি বলেননি এই চতুষ্পদ প্রাণী খুব লয়াল প্রাণী জগতে। কিন্তু আরেকটা জিনিস উনি বলেননি, ওই প্রাণীর বেশ কিন্তু কখনো সোজা হয়। আমি একটা গল্প বলি, উনিও তো প্রায় গল্প বলেন। আমাদের এক ডাক্তারও, উনি যখনই একটু সেন্টেন্স বলেন, আগে একটা গাড়ির শব্দ লাগে আর লাস্টে আবার একটা গাড়ির শব্দ লাগে। তা আমরা বললাম জানি মুশকিল, ডাক্তারবাবুদের নিয়ে বসাই যারা কোথাও গেলেই ও প্রতিটা সেন্টেন্সের আগে একটা গাড়ি, পরের সেন্টেন্সটা লাস্ট শেষ করে আরেকটা গাড়ি, তোর একটা লিখিত হওয়া দরকার। সত্যি ঘটনা হচ্ছে, কিন্তু মিথ্যা কথা হচ্ছে না। ওকে নিয়ে এটা তো হয় না। ডাক্তার সমাজের মধ্যে তুমি তো কলম, ইউ আর ব্ল্যাক শিপ, তোমার এইভাবে যদি কথাবার্তা বলো তোমার সাথে কি বলবো জানে, বললে আমি আর কোনদিন করবো না বলে আরেকটা গাড়ি রাখবো, মানে আদর্শে মজবুত, আদর্শে মজবুত। কি করার, কি করার না, এখানে যে মানদণ্ডটা সেই ইতিহাস উনি ওনাকে দেখেছি এই মানদণ্ডকে নিয়ে কিভাবে করাচ্ছে। এখন বলছে গণতন্ত্রের কথা বলছে, আমাদের মানুষের ভাষা এখানে আমাদের এখানে আসতে দেয় না, গণতন্ত্রকে হত্যা করছে, ত্রুটি টিপে ধরে। আজকে কি হবে? একই হবে, কিছু করার নেই, ওই আদর্শে মজবুত। আর কুমার বাবু এবং বিরোধীর লোক আপনাদের পাশে যে বসেছেন আর যার ইনফ্লুয়েন্সে এই কাণ্ডটা সেদিন হয়ে গেল, এখন সে বলছেন কি, এখানে যারা ক্ষমতার ভাই বোনেরা আছেন বলছে ওনাদের আমি বলেছি এই কাজটা করো না, এই কাজটা করো না, এখন সরে গেল, ও কিন্তু সরে গেল, এখন ওনাদের সাথে নিয়ে এলো। আপনি প্রায়শ ওনাকে আমাদের মাননীয় স্পিকারকে নাট্যকার বলেন। আপনার ডান দিকে যিনি বসেন এক থেকে বড় নাট্যকার ত্রিপুরাতে একদিন আমি দেখি, এত বড় নাট্য। আমি অনেক জায়গায় বলি, একটা ইংলিশে একটা সেন্টেন্স আছে, সেন্টেন্সে কি বলে, ব্যাড ম্যান ইজ অলওয়েজ ইউজলেস, কিন্তু ইউজলেস না। ব্যাড ম্যান ক্যান বি ট্রিটেড অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল। কারণ এইরকম আমাদের ত্রিপুরাতে দিন ধরে দেখেছি, এখনো দেখছি, কোনো পরিবর্তন নেই, কোনো পরিবর্তন হবেও না। আর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি খালি 1977-78 কথা মনে করুন, আপনাদের ইউজ করছে এবং থ্রো করতে আমাদের করবেন, কারণ সেটা আমরা দেখেছি। ধরে আসুন, ধরে আসুন, এখনো তারা বসে থাকে কখন তাকে ইউজ করে দেয়। আপনি জানেন, সব জানেন, আমি জানি, আপনি অপারো, কিছু করার নেই, কিন্তু একটু একটু এর থেকে বেরিয়ে আসুন আর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দিন, আমার মনে হয় ভালো হবে। বাজেটের কথা যদি বলতে হয়, আমি বলতে চাইছিলাম, একজন বললেন আমার মনে হয় বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছে ঠিকই আছে, আমাদের বেশি আছে। আমি বিধানসভাতে আমরা একটা ইস্যু নিয়ে ওপেন করেছি, কিন্তু আমি বলি যে যেখানে একটা রাজনৈতিক পার্টি একটা ইডিওলজি হাইকমান্ডের বাইরে কোনো দাম, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে লিডার অফ দ্য না বলছি, উনি যেটা বলছিলেন উত্তর দিতে হবে,
বলতে পারলে আমি বলতে পারবো। আর দ্বিতীয় কথা, আমি বিশ্ববন্ধু বাবু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমি যখন অনেক দিনের পরিচয়, বিশ্ববন্ধু বাবু অনেক দিনের পরিচয়। উনি নাট্য জগতে একজন বিখ্যাত লোক। এই জন্য আমি নাট্যকার বলেছি, যদি আপনার ভালো না লাগে আমার বড় দরকার নেই, বাট ইউ আর দ্য বেস্ট নাট্য। আপনি যে বললেন আমরা ওদের কাছে আমাদের হাইকমান্ড আজকে আপনার পরিষদীয় দল আপনাকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে হয়েছে, আমার দল যা বলবে আমাকে শুনতে হবে। দ্বিতীয় কথা, আমার লাস্ট নট দ্য লিস্ট, এটা ঠিক বাজেটের পরিমাণ অনুযায়ী না এখন বঞ্চনা করা হয়েছে। আমি বারবার এটা বাজেট ভাষণ নয়, সব শেষ তো শুনেন না না আমি আপনাকে আমি আপনাকে বলি, আমি এখানে কি চেহারা দেখে চলছি? আমার বক্তব্য হলো আমরা বলে দিচ্ছি বাজেটের, আমি কিন্তু বিরোধিতা কি করবো আপনি তো এখন ক্ষমতা অর্জন করবেন, আপনিও বিরোধী হয়ে যান। আমি আপনাকে আমার আমি আপনাকে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, প্লিজ প্লিজ কন্টিনিউ, প্লিজ কন্টিনিউ। থ্যাংক ইউ গোপাল বাবু। এখানে মাননীয় বিরোধী দল নেতা শ্রীমতী বেশ যে প্রমাণ স্বীকার করেছেন। একটু আগে এই বিষয়ে কথা বলছি যে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে উনার যে কার্যকলাপ, দেশের জন্য উনি যেসব কাজ করছেন এর জন্য উনি ওনাকে সম্মান করেন, শ্রদ্ধা করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির কার্যকলাপ যাই হোক যেই আমি দিল্লিতেও একবার দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, মোদীজি না আপনার মুখটা পেহেনকে আয়া আজকে ওনার ধরনের মুখটা। I am a big fan of Narendra Modi, not for his কার্যকলাপ, for something else. কি কারণে তো সেটা বলেনি বুঝতে পারি। যাই হোক, বিগ ফ্যান অফ আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার, এবং এই কারণে আমরা একটা এই বাজেটের মধ্যে উঠে গেছে ইউনিটি মল। আমরা ইউনিটি মলটা কি, এবং ওনার কিন্তু একটা ড্রিম, একটা প্রজেক্ট। ইউনিটি মল হচ্ছে যে আমাদের সমস্ত প্রদেশে ইউনিটি মল, এর জন্য আমাদের এখানে 100 কোটি টাকার বাজেট আমরা রেখেছি। সেই ইউনিটি মলে ত্রিপুরার বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের যে উৎপাদিত যে প্রোডাক্টস আছে তার বিভিন্ন স্টল থাকে, এবং অন্যান্য প্রদেশের তাদের যে ইউনিক যে প্রোডাক্ট সেগুলো এখানে আছে। বাংলাদেশ থেকে আমার কাছে এসেছে, ওনারা আমাদের একটু বলছিল আপনাদের এখানে একটা এই ধরনের মানে মল দেওয়ার জন্য, আপনারা এই জন্য চলে আসেন। তো সেই রকম একটা মল আমাদের এই বাজেটের মধ্যে পড়ছে, এবং তার জন্য জায়গাও আমরা দেখে এসেছি, আমি নিজেও গেছি ওখানে। এটা একটা ডেভেলপমেন্ট, এটা একটা দিশাহীন, আপনারা বারবার বলছেন দিশাহীন, একটা দিশা দেখাচ্ছে যে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, যে সমস্ত প্রদেশের সমস্ত লোক এখানে ওই দ্রব্য বিক্রির জন্য না, কিন্তু সব প্রদেশের যখন সবাই আসবে তার মধ্যে তার আমাদের সারা ভারতবর্ষকে একই সূত্রে রাখবার জন্য আমরা যা বলবো, এই যে একটা ভাবনা চিন্তা, তার দিশা প্রধানমন্ত্রী দেখিয়েছেন, এবং এই বাজেটের মধ্যে সেই দিশা কিন্তু আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেটা দেখিয়েছে। বাজেটের রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার থাকবে, ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার থাকবে,
কিন্তু এইবার আমরা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের উপর কেন বেশি জোর দিচ্ছি? কারণ তাতে করে পার্মানেন্ট আপনার স্ট্রাকচার, এতে করে ইনভেস্টার আসবে, যারা বেকাররা আছে তাদের কাজ পাবে। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা তৈরি হবে তার জন্য 5,358.70 কোটি টাকা। আমি আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ দেব যে এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা উনি করেছেন, এবং যারা বেকার আছেন, যারা ইনভেস্টমেন্ট থেকে প্রায়শই ইনভেস্টমেন্ট আছেন, বলে আপনারা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করুন, আমরা চলে আসবো। আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি তৈরি করি বাইরের দিকে আসবে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যারা বিজনেসম্যানরা আছে বা ইনভেস্টমেন্টরা আছে তারাও একটু দেখতে পারবে। সেই ব্যবস্থাটা আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী করেছেন। মাননীয় বিধায়ক আমাদের সিপিএম পার্টি শ্রী জিতেন চৌধুরী মহাশয় এই বাজেটকে বলেছেন বিসমিল্লাতেই গলত। আমি বুঝলাম না বিসমিল্লাতে কি গলত আমার জানা নেই, এখনো খুঁজে পাচ্ছি না কোন জায়গায় গলত আছে। অঙ্কেতে যদি ভুলভাল হয় সেটা আমাদের অর্থমন্ত্রী তো বলেছেন, যদি অঙ্কেতে উনি অঙ্ক ভালো জানেন বুঝেন হয়তো তাহলে এসে কথা বলতে পারে যে বিসমিল্লায় গলত আমি তো পাইনি কোথাও, আমি এই দেশ ছুটি দেবো। আগে সাইকেল দিতাম আমরা, এখন স্কুটি দিচ্ছি। এর মধ্যে কি ব্যবস্থা, কি বিষয়? খেলাধুলার আমাদের কাছে, আমি ইন্ডিয়ান স্পোর্টসম্যান ছিলাম, প্রচুর ভালো ভালো যারা স্পোর্টসম্যান আছে আসে, মাঝে আসে এসে বলে যে আমি এরকম বিদেশে যাবো খেলার, আমার দিল্লিতে যেতে হবে, হরিয়ানাতে যেতে হবে, কিছু করার নেই, কোনো বাজেট ছিল না, ওদেরকে হেল্প করবো কি করে, হাউ উই ক্যান হেল্প দেম নাও। কথাগুলো বলছিলাম সপ্তাহের সময় আমাদের এখানে স্পোর্টস মিনিস্টার ছিলেন, ওনাকে আমি বলেছিলাম সেই কথাগুলো। আজকে বাজেট রাখার কারণে আমাদের অনেকটা সুবিধা হবে যখনই আসবে, কারণ স্পোর্টস এমন একটা জিনিস যা কোনো রকম কালার, আগে আমরা দেখেছি এই কালারটা আমাদের এখানে। আমি যখন পিসিএর প্রেসিডেন্ট ছিলাম তখন অনেককে দেখতাম কি ব্যাপার, এরা তো সে প্রথম যে 8-10টা ঠিকই আছে আর বাকিগুলো পার্টি এরকম ভাবে সিলেকশন। আমরা তো এগুলো করি না। আমরা চাই ত্রিপুরার যারা সত্যিকারের খেলোয়াড় এবং যারা ছোট ছেলে মেয়ে যারা, তাদের যাতে আমরা ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এগুলো অনেক চান্স পাই না, আস্তে আস্তে করে দেখা যায় কোনো রকমে, মানে এগুলো পিকচারও আমরা দেখি, অনেক টেলিভিশনেও আসে, নিউজ পেপারে আসে। এখন একটা সুবিধা হয়ে গেল এই খেলাধুলার একটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্লাস আর্থিকভাবে ওনাদেরকে সাহায্য করার এই বাজেটটা এখানে। আমি এর জন্য আবার অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে আমি ধন্যবাদ দেব। মৎস্য, এখানে আমাদের মৎস্যমন্ত্রী আছেন আমাদের ডিপার্টমেন্টে, উনি নিজেও দেখি খুব সুন্দরভাবে গিয়ে মাছ টাছ তুলে। তো মাছ আমরা তো ম্যাক্সিমাম ত্রিপুরার লোক কৃষি, কিন্তু বাজারে গেলে আগে তো সবসময় দেখতাম সেই মন্দিরের মাছ মন্দির থেকে মাছ আসছে। তো আমার ত্রিপুরাতে যদি মৎস্য বেশি উৎপাদন, মৎস্য চাষিদের যদি লাভ হয়, তার মধ্যে বিষয় আমি তো দেখি না কি বিষয় আছে। তো সেই জন্য তার জন্য আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট রেখেছে। আর এনিমেল হাসবেন্ডারি আমার বন্ধু বান্ধব বেশিরভাগই আগে 70 দশকে এনিমেল হাসবেন্ডারি আমার ডাক্তার ওরা ভক্ত ছিল, আমি জানতাম ওদের সাথে মাঝে মাঝে আমি পেতাম অনেক জায়গায়। এটা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে এখন যেভাবে মাননীয় আমাদের অর্থমন্ত্রী যেভাবে চেষ্টা করছেন, অনেক বেশি ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে এতটুকু আমি বলতে। এবং তার জন্য যে বাজেট তিনি রেখেছেন, এখানে এসসি শুধু এইরকম না, 100 নীতি আমরা কোনো সময় দেখি না। আমাদের যে গভর্নমেন্ট কোনো অবস্থায়, আমাদের আইপিএফপি এবং বিজেপি গভর্নমেন্ট কোনো অবস্থায় কোনো জায়গায় 100 নীতি আমরা দেখি না। আগে দেখতাম নিজে আমি ভুক্তভোগী কি কি করেছে এগুলো যেন বলার অপেক্ষা রাখে না।
আমাদের শ্রদ্ধেয় গত চক্রের মহাশয় জানেন অনেকটা, আমার চেম্বারে উনি যেতেন, সমস্ত দুঃখের কথা বলতাম। তো আমরা এই এক কমিউনিটিতে আমরা বিশ্বাস করি, আমরা চাই যে সবার জন্য আমরা সবাই যাতে সুবিধা পাই, সবাই সব জিনিসটা যেন অ্যাপ্রোচেবল কোনো জায়গায় ঠিক আছে অর্থনৈতিকভাবে আমাদের হয়তো আমাদের মানে আমাদের কম থাকতে পারে, আমাদের সমস্যা থাকতে পারে, তো সেই জায়গার মধ্যে যতটুকু কিন্তু আমাদের ইচ্ছাটা আছে না সেই দিকে এসসি এসটি ওবিসি ট্রান্সজেন্ডার তাদেরকে নিয়েও আমরা চিন্তা করছি, মহিলা ছাত্র যুবক শ্রমিক তাদের উন্নয়নের জন্য এই কাজ। এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি দিস অর দ্যাট ওয়ে এই যে নামগুলো বললাম তারা কিন্তু তারা লাভবান এই বাজেটের কারণে। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে আমাদের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আরেকটা ড্রিম প্রজেক্ট সারা পৃথিবীর মধ্যে কথা বল মানে এটা নিয়ে আলোচনা কি করে আপনি এত বড় একটা প্রধানমন্ত্রী এই আরোগ্য যোজনা যেটা উনি করেছেন যে সেটা মানে এটা একটা মানে কোনো এক সময় হয়তো থিসিস হবে, অনেকে পিএইচডি করবে কিভাবে এটা করবে, আয়ুষ্মান ভারত পাওয়া যায় না। আর সেই বিষয়ে আমরা দেখতাম যে সবাই তো আয়ুষ্মান ভারত এখানে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলার চেষ্টা করেছেন, এখানে যারা আছে সবাই কিন্তু এটাতে লাভবান হবেন। আমি দেখেছি এবার যে মুখ্যমন্ত্রী সময় বিশুর সময় আমার যখন প্রতি বুধবার আমি চেষ্টা করি বসবার, যদি কোনো কারণে আমি না থাকি পরের দিন করি, মানে সত্যি ভাবা যায় না বেশিরভাগ 99.9% লোকেরই খালি স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা, এমন সব অবস্থা মানে কিছু এইভাবে সেইভাবে যেভাবে হোক সাহায্য করছে, এতে ইট উইল নট সার্ভাইভ দ্য পারপাস। তারপরে আমি আমার অর্থমন্ত্রী সাহেবের সাথে আমি কথা বলি এবং উনি সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন, কিন্তু একজন আমি আশ্চর্য এত বড় একটা মানে একটা স্কিম আনলো, কেউ এটাকে সাপোর্ট করলো না, সবাই বলছে আমরা বিরোধী দলে আছি, বিরোধিতার জন্য। তাহলে বিরোধিতা না হয়ে একটা বলেছেন আমাদের, আমি আপনাকে হ্যাটস অফ আমাদের মাননীয় বিধায়ক বিরোধী সিনহা মহোদয়কে, যে উনি আমাদের লোককে বলেছেন একটা যে আমরা একটা প্রাক্তন প্রথম ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সচিন্দ্র সিং এর ওনার বিশেষকে আমরা একটা ঘর দিয়েছি, উনি কিন্তু বলেছেন সচ্ছল ব্যক্তি, সচ্ছল সম্মান দিয়েছেন উনি বলেছেন। কিন্তু আমার কথাটা হচ্ছে যে এত বড় একটা মানে স্কিম আমরা আনলাম, কেউ একটা বার করলো না, খালি বলছে যে বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয়। এই আরেক যোজনা যেটা আমরা আনলাম সেটা তো না মুসলমান না হিন্দু না খ্রিস্টান না এসটি না এসসি সবার জন্য না সিপিএম না কংগ্রেস না বিজেপি সবার জন্য। এটার জন্য তো সবাই আমার মনে হয় অন্তত এই বিষয়টা 59 করে রাখা হয়েছে, ভাবা যায় কিন্তু আমি এটা নিয়ে চিন্তাই করেছিলাম, ওনার সাথে আমি কথা বলেছি বাজেট পেশেন্ট করে, আমি এটা কি করে সম্ভব হবে। যাই হোক এখন তো উনি সাহস করে করেছেন, একটা বার কেউ এখানে সমর্থনে একটা বার রাষ্ট্র করবো। আমি মাননীয় বিধায়ক গোপাল রায় মহোদয় বলেছেন উনি এখানে নেই, ওনার অ্যাবসেন্সের কথা না বললেই ভালো, কিন্তু আমি আবার বলব ফ্রাস্ট্রেশন যখন হয় না, ফ্রাস্ট্রেশনের আরেক নাম অসহিষ্ণুতা, ফ্রাস্ট্রেশনের আরেক নাম অসহিষ্ণুতা হবে না, এই কারণে কি সমস্যা এবং সবাইকে সমস্যা দেয়, সবাইকে সমস্যা দেয়, শুধু আপনাকে আমাকে সবাইকে। এখানে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প তাদের জন্য যারা বেকার ভাই বোনদের জন্য তাদেরকে আমাদের মাননীয় অফিসার বলেছিলেন যে আগে যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা হতো তার কোয়ালিটি এই বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলেছি, যাতে প্রপার তাকে তার স্কিল ডেভেলপমেন্ট হয়। এমন এক সংস্থার সাথে দরকার করলে বাইরে গিয়ে ওদের ট্রেনিং দেওয়া হতো
যাতে করে আলটিমেটলি তাদের সেই যে কর্মসংস্থার সুবিধা হয়, এরকম না যে করার জন্য করার না, সেইভাবে আমরা দিশা এই আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেটা রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী স্যাটেলাইট টাউন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, আমাদের মাননীয় স্পিকার কালকে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন কি, কারণ ওনার এখানেও পেয়েছেন। আমি বললাম এটা যেমন ধর্মনগরে গেল, ধর্মনগরের পাশে আরো সুন্দরভাবে আরেকটা টাউন, তো সেই রকম ভাবে ওনার মন্ত্রী জেলাতে একটা করা হয়েছে, আরেকটা আগরতলাতে করা হয়েছে, আস্তে আস্তে করা হবে। বাজেট একটা 23-24 অর্থবর্ষে রাখা হয়েছে। আমরা একদিনেই সব করে ফেলবো, এক বছরের জন্য আমরা সহ্য করতে পারি না। এটা তো বললাম না প্রবাহ না, আমি সামনের বছর যেগুলো এবার নিয়ে চলবো আমরা সামনের বার করবো। আপনারা জিজ্ঞেস করবেন এই বাজেট আপনারা বলেছিলেন এই কাজগুলো হয়েছে কিনা, আমরাও চেষ্টা করবো আপনাদেরকে নিয়ে যাতে হয় এই ব্যবস্থা। খালি বলার জন্য বাজেট হলো বললাম শেষ বাড়িতে গেলাম এরকমটা যেন না। আবার 2 বছর আছে, 3 বছর, 4 বছর, প্রতি বছরে বিভিন্ন। আমার এখানে খুব ভালো লাগলো আজকে অনেক বিদায় বলছেন যে আমার এখানে স্কুল খারাপ, আমার এখানে ওয়াল দেওয়া হয়নি। তো সত্যি মানে কেউ তো চাই না এরকম, আমার এই ডিসি এলাকায় এরকম। তো আমরা কেন যাবো না ওখানে, যে দেখবো যদি সম্ভব হয় এই বছর না হলে সামনের বছর করবো। কিন্তু আমরা চাই, আমরা বারবার বলছি ত্রিপুরা একটা মডেল স্টেট আমরা করতে চাই। এইসব একজন আরেকজনের সাথে লাগালাগি করে কিছু লাভ হবে না। কিন্তু যদি দেখতে হয় পলিটিক্সের জায়গা, কিন্তু উন্নয়ন জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলে আমি লঞ্চের জল দেবো, আমি কাউকে পিছনে দেবো, এর মধ্যে কি করে। তো আমরা চাই এরকম পলিটিক্সের বাইরে গিয়েও আমরা যে বাজেট এবার আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছে, সেই বিষয়ে আমরা এই 1 বছরে যা যা বলেছে তার মধ্যে আমরা করতে পারি। এটা কিন্তু একা আমাদের সরকারের পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না। এখানে যারা আছেন সবাই মিলে আসুন না, আমরা সবাই মিলে এমন একটা মানে আমরা দেখাই সারা ভারতবর্ষকে যে এখানে সমস্ত বিরোধী এবং আমাদের ট্রেজারি বেঞ্চে সরকার পক্ষে সবাই মিলে আমরা একসাথে ত্রিপুরার উন্নতির লক্ষ্যে আমরা সবাই একদিকে থাকবো। বিধানসভাতে আসবো, কথা বলবো, বাইরেও কথা বলবো, কিন্তু উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা সবাই তাহলে গিয়ে আমরা ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা যেটা বলছিলাম তবেই সেটা হবে, আদারওয়াইজ হবে না। এখানে বললাম এগুলো টিপ্পনি কাটলাম, লাভ হবে না কিছু। মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প I appreciate. Thank you. আমি তো জানি No, fine. I always welcome. We all welcome you. We know you very well. করতেই হবে, এটা রতনবাবু জানেন। কিন্তু you ought to mention, আপনি বলেছেন সবাই মিলে দিতে হবে। Always welcome. We'll sit together and we'll decide. No problem. আমি এডিকশন অল্টারনেটিভ ঠিক আছে। মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প, আমাদের নগর উন্নয়ন প্রকল্পে বাজেট নগর উন্নয়ন হবে। অনেক সময় অনেকে বলেছেন শুধু নগরে উন্নয়ন হয়, আমাদের গ্রামগুলো উন্নয়ন হয় না। তো এরকমটা এটা ঠিক আছে, আমরা মানে নগর হয়ে কবে তো গ্রামে যাবে, নগরের উন্নয়ন দরকার, আবার রুবানেরও দরকার। আরবান যেমন আছে রুবানেরও দরকার, তার জন্য প্রকল্প আছে। তো এগুলো যেহেতু বলেছেন আমরা সব বিষয় নিয়ে আমরা কনসিডার করবো, দেখবো, আমাদের অর্থমন্ত্রী সাহেবের সাথে কথা বলবো। দেখুন স্কলারশিপ ফর অ্যাচিভার টুয়ার্ডস হায়ার লার্নিং, কত সুন্দর একটা প্রকল্প আছে। তাদেরকে যে উদ্বুদ্ধ করা, যারা ভালো রেজাল্ট করছে তাদের জন্য এই সরকার কি কি করতে চায়, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটা স্কিম করেছে। এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা